Okay, let us start with what now? Let us start with the basic income statement. So normally when the for every chapter what is the base now? That income statement is the base for every chapter. So இப்போ the income statement row format என்னது first. So இப்போ income statement row format பார்த்தோம்னா what is the format of income statement? First you'll start with என்னது sales. Sales minus variable cost will give you contribution. So sales minus variable cost will give you contribution, and then contribution minus fixed cost will give you EBIT. இதுவே நம்ம காஸ்டிங் வந்தோம்னா அது ப்ராஃபிட் சொல்லியிருப்போம், பட் இது எஃப்எம்ங்கிறதுனால it will go even further. ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம், we'll call it as EBIT. Then next what you will do, EBIT minus interest will give you another EBIT minus interest will give you EBT, earnings before tax. So அதுக்கப்புறம் what we will do, once you got EBT na, then EBT minus tax will give you EAT, earnings after tax. So we have got what? We have got the earnings after tax. Then next what we will do, minus preference dividend. So EAT minus another minus preference dividend. Now EAT minus preference dividend will give you a value called another EAS, which we will call it as earnings available to another earnings available to equity shareholders. So earnings available to equity shareholders. And main disclaimer, na class la enna பண்ணுவேன், classல வந்து I can write short form, but can you write short form in exam? Examல can you write short form? No, you cannot write short form in exam. So examல என்ன பண்ணணும், examல you have to write it completely. அப்ப you cannot write VC, so you have to write variable cost completely. You cannot write FC, you have to write fixed cost completely. You cannot write EBIT, earnings before interest and tax, bracket you can put EBIT. So you have to write the earnings before interest and tax completely, earnings before tax completely, earnings after tax completely. Clear? Yes or no? But this is the format of the income statement. So with this income statement we can explain the entire logic. So generally பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த EBIT வரைக்கும் என்னது நமக்கு, EBIT வரைக்கும் இட் இஸ் அன் ஆப்ரேட்டிங் கரெக்டாக. ஸோ EBIT வரைக்கும் என்னது நம்மளோட ஜென்ரல் டே டு டே ஆப்ரேஷன்ஸ். அப்போ சேல்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகி EBIT வரைக்கும் இட் இஸ் அவர் ஜென்ரல் ஆப்ரேஷன். ஸோ இட்ஸ் அ ஜென்ரல் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் அவர் கம்பெனி. நம்ம கம்பெனியோட ஜென்ரல் ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் வந்து EBIT, which is otherwise called as operating profit. So EBIT is otherwise called as operating profit in the FM operating profit சொல்லுவோம், but management accountingல you cannot call it as operating profit because அதில் sometimes non operating adjustmentsமே இருக்கும். ஸோ இங்கே ஓகே எஃப்எம்ல வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட். ஸோ அப்போ வி ஹவ் காட் EBIT. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டால் வில் கெட் ஏர்னிங்ஸ் பிஃபோர் டேக்ஸ். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஏர்னிங்ஸ் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டேக்ஸ், நேம்ல எனக்கு ஏர்னிங்ஸ் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டேக்ஸா, திஸ் ஏர்னிங்ஸ் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டேக்ஸ் இஸ் அவைலபிள் டு யாரு? திஸ் அமௌண்ட் இஸ் அவைலபிள் டு ஒன்லி ஈக்விட்டி ஷேர்ஹோல்டர்ஸா, ஒன்லி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஹோல்டர்ஸா, ஒன்லி டெட் ஹோல்டர்ஸா, இல்லை ஆல் த த்ரீயா? This EBIT is available to only equity, only preference shareholder, இல்லனா only debt holders, இல்ல all the three? All the three. அப்ப EBITங்கிறது என்னது, EBIT is an amount available to என்னது, available to the all the person who has employed the capital. அப்ப EBITக்கு இப்போ EBITக்கு பேஸ் என்னது, EBITக்கு பேஸ் இஸ் வாட்னா capital employed. Capital employed இல்லனா debt plus equity. ஸோ இல்லைனா என்ன சொல்லலாம், we can call it as debt plus equity. அப்போ இந்த அமௌண்ட் என்ன பண்ணணும், இந்த அமௌண்ட் வந்து debt holdersக்கு you have to pay to the equity holders as well. So this is the amount that is available to the debt holders as well as to the equity holders. அப்போ this is the amount available to the debt holders and another and equity holders. இதுதான் வந்து என்னது, this is EBIT. அதில் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிடுறோம், we are paying off the interest. We are paying off என்னது, we are paying off the interest. After paying interest, the amount that you are going to get is called as EBT. EBT is available to both equity, debt, preference எல்லா ஹோல்டர்ஸ்க்கு அவைலபிளா, இல்ல ஈக்விட்டி அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ்க்கு மட்டும் அவைலபிளா? ஈக்விட்டி அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ்க்கு மட்டும் தான் அவைலபிள். அப்போ this amount is available to என்னது, ஈக்விட்டி அண்ட் என்னது அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ். அப்போ ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கும் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கும் you are going to pay the EBT. பட் ஒரு ப்ராப்ளம் என்னதுன்னா இதுக்கு வந்து நீங்கள் கவர்மெண்ட்டுக்கு டேக்ஸும் பே பண்ணணும். ஆஃப்டர் பேயிங் டேக்ஸ் வாட் எவர் த அமௌண்ட் அவைலபிள் இட் வில் பி அவைலபிள் டு எனது ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். ஸோ இது கூட விட்டுறலாம் நம்ம. மெயினாக எந்த அமௌண்ட் அவைலபிள், திஸ் EAT இஸ் அவைலபிள் டு போத் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அண்ட் எனது ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். ஸோ this is available to equity shareholders and another preference shareholders. So this is the fund available to both equity shareholders and preference shareholders. அதில் you will pay preference dividend.
after paying preference dividend, whatever the amount that is available to the equity shareholders. That's why it's called as earning available to equity shareholders. Clear? Yes or no? அப்போ EBIT is available to debt, equity and another and preference holders and preference shareholders. அப்போ எல்லாருக்குமே இந்த amount available. And if you take EAT na, EAT will be available to yaru? EAT will be available to the equity shareholders and preference shareholders. If you take earnings available to equity shareholders na, it will be available to only equity shareholders. Clear? Yes or no? Yes or no? So this is the basic format of an income statement. So now we know what is the earnings available to equity shareholders. We will divide it by number of equity. Earnings available to equity shareholders divided by number of equity shares. You will divide it by number of equity shares. What will you get? You will get an amount called EPS. You will get an amount called what? EPS or earnings per share. Clear? Yes or no? So this is the basic income statement. First clear? Yes or no? We don't have much time. So number actually 8 to 7 kata iniki. Actually install mathi 8 to 6 போட்டாங்க, but actually உங்களுக்கு schedule வந்து 8 to 7 தான வந்தது revision schedule. Yeah, we'll plan 8 to 7. Listen. Okay, problem இல்லை, நல்லா தான் போச்சு. So 8 to 7 na most probably will complete everything. Mostly we'll try to cover everything except cash flow statement. Cash flow already எதுல படிப்பீங்க நீங்க? Corporate accounting படிக்கிறதா. I'm not going to focus on this cash flow statement. And then where I'm not going to focus on comparative common size trend. அதெல்லாம் ஒரு சாப்டரா மதிக்க மாட்டேன். Fund flow we can see. If time permits na ஒரே ஒரு books மட்டும் போடலாம். ஏன்னா எக்ஸாம்ல இப்போ recent examல they have not asked fund flow statement, but still ஒரு books மட்டும் will do. For fund flow will do anyway. Then வேற என்ன போட மாட்டோம்னா maybe inventory management. Inventory management already நம்ம எங்க பார்த்துட்டோம்? Costing revision we have seen. So the EOQ இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, அதெல்லாம் already we have seen in costing revision இல்லையா. So அதனால I am not going to focus on that. அப்போ இது தவிர I am planning to cover everything. Let's see how it goes. So இப்போ என்ன கிடைச்சிச்சு? We have got EPS. இது clear-ஆ? Yes or no? Done. So அப்போ வந்து என்ன பண்ணிட்டோம்? This is the format for the income statement. இப்போ ஜென்ரலாகவே வந்து from where we are going to start na, we can start with another. So we can start with the EBIT EPS analysis and leverage analysis. So EBIT EPS analysis and leverage. So surely you are going to get a 7 mark question out of it. அப்போ EBIT EPS analysis, leverage analysis. இந்த ரெண்டுத்துல you are going to get another 7 mark question. First we can start with another EBIT EPS analysis. What is this EBIT EPS analysis? So what is this EBIT EPS analysis na? We need to raise a fund. So we need to raise a fund. And the fund raise பண்றதுக்கு we have many ways. So we need to raise fund. So fund raise பண்ணணும். அந்த fund raise பண்றதுக்கு நமக்கு என்ன இருக்கு? அந்த fund raise பண்றதுக்கு we have many ways to raise a fund. அப்ப டெட்லி ரைஸ் பண்ணலாம், ஈக்விட்டி ரைஸ் பண்ணலாம். இஸ் இட் பெட்டர் டு ரைஸ் த என்டையர் ஈக்விட்டியா, இல்லை இஸ் இட் பெட்டர் டு ரைஸ் என்டையர் டெட்டா, இல்லை இஸ் இட் பெட்டர் டு ரைஸ் போத் ஈக்விட்டி அண்ட் டெட்டா, இல்லை எந்த ப்ரொபோஷனாக பண்ணலாம். ஸோ தட்ஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் EBIT EPS ஆன்சர். ஸோ என் அப்ஜெக்டிவ் என்னது? ஐ ஹவ் டு மேக்ஸிமைஸ் மை EPS. அப்போ என்னோட EPS-ஐ மேக்ஸிமைஸ் பண்ணணும்னா வாட் பிளான் கேன் ஐ டேக்? இஃப் ஐ வாண்ட் டு மேக்ஸிமைஸ் மை EPS-னா வாட் பாலிசி கேன் ஐ அடாப்ட்? இதுதான் வந்து என்னது? This is what is called as the EBIT EPS analysis. So that is EBIT EPS analysis. அதில் நமக்கு இன்னும் ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கும். ஒன்று வந்து என்னது? Indifference point. Another one is called as financial break-even point. What is indifference point? What is indifference point na? எந்த level of EBIT-ல my EPS will be same. இப்போ என்கிட்ட ரெண்டு alternative. I have two alternative. அந்த two alternative-லையும் I have to get another. I have to get a same EPS. If I have to get a same EPS in two alternative na, how much should be the EBIT? என்னோட EBIT எவ்வளோ இருந்ததுன்னா என்னோட EPS வந்து சேமாக இருக்கும். என்னோட EBIT எவ்வளோ இருந்ததுன்னா EPS வந்து சேமாக இருக்கும். இஸ் கால்ட் as the indifference point. Clear-ஆ? Yes or no? அடுத்து financial break-even point னு we have another concept. What is financial break-even point? What is financial break-even point னா, எங்க என்னுடைய EPS 0 வருதோ அப்போ என்னோட EBIT எவ்வளோ இருந்ததுன்னா என்னோட EPS 0 வருமோ தட்ஸ் கால்ட் as the financial break-even point. ஸோ நம்ம வந்து ஆப்ரேட்டிங் break-even point எங்கே படிப்போம்? வில் ஸ்டடி இந்த காஸ்டிங்ல மார்ஜினல் காஸ்டிங் நம்ம என்ன படிப்போம்? வில் see the operating break-even point. இதுவே ஃபைனான்ஷியல் break-even பாயிண்ட்னு பார்க்கும்போது எவ்வளோ EBIT இருந்ததுன்னா my EPS will be 0. அப்போ எவ்வளோ EBIT இருந்தால் my EPS will be 0 is called as the financial break-even point. Clear-ஆ? Yes or no? இப்போ we can do the just a minute.
So first என்ன பண்ணலாம், first we can do the question 1. So we'll do question 1. Question 1ல என்ன சொல்லிட்டாங்க, question 1ல what they have given னா, so ஜென்ரலாகவே this is June 2023. so நார்மலாக பார்த்தோம்னா எஃப்எம்லேயே டஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் எது அப்படின்னு கேட்டால் June 23 தான். அந்த June 23 சிலபஸ் 16 கூட ஒன்றுமே இல்லை, ஈஸியாக போட்டு போயிடலாம். சிலபஸ் 2022, சிலபஸ் 2022ல June 23 attempt is one of the, this is the hardest attempt in the history of the CMA Inter. So CMA Inter history hardest attempt பார்த்தா இதுதான். மோஸ்ட்லி வில் கவர் எவ்ரி ப்ராப்ளம்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் அட்டெம்ப்ட். இந்த அட்டெம்ப்ட்ல இருக்கிற எல்லா ப்ராப்ளமும் கவர் பண்ணிடலாம். ஏன்னா இதை நம்ம கவர் பண்ணிட்டாலே இதை மீறி எக்ஸாம் எதுவும் கேட்ட முடியாது. தே கேனாட் ஆஸ்க் எனிதிங் பியாண்ட் திஸ். ஸோ அதான் தைரியமாக சொல்லுவேன். ஏன்னா இதுலேயே நல்லா காம்ப்ரஹென்சிவாக கவர் ஆயிருக்கு. ஸோ காம்ப்ரஹென்சிவ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஹவ் பீன் கவர்ட் இன் திஸ் இட் செல்ஃப். ஸோ அதெல்லாம் இந்த அட்டெம்ப்டே மோஸ்ட்லி வில் டூ. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் 1. கொஸ்டின் 1ல வாட் தே ஹவ் கிவன் யூ, கொஸ்டின் 1ல வாட் தே ஹவ் கிவன் யூனா, அண்ட் இதில் இன்னொரு பிரச்சனை என்ன நான் சொல்கிறேன். வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம்னா, இந்த அட்டெம்ப்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்குமான்னு கேட்டால் கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்காது. இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸில் இருக்கும். சஜஸ்டட் ஆன்சர் நீங்கள் June 23 சிலபஸ் 22 டவுன்லோட் பண்ணால் யூல் பி ஹேவிங் திஸ் கொஸ்டின் பேப்பர். அண்ட் இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்ட் என்னது அப்படின்னா, யூ வில் பி ஹேவிங் கொஸ்டின் பேப்பர் அண்ட் ஆல்சோ யூ ஹேவ் சஜஸ்ட் ஆன்சர். பட் சஜஸ்ட் ஆன்சர் எப்படி இருக்கும், ஃபைனல் ஆன்சர் மட்டும்தான் இருக்கும், ஸ்டெப்ஸ் இருக்காது. அப்போ வி டோன்ட் நோ ஹவு டு டூ த ஸ்டெப்ஸ் எப்படி போடுறதுன்னு தெரியாது. ஸோ அப்போ வி டோன்ட் நோ, அதாவது அந்த அட்டெம்ப்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் பி ஹேவிங் ஒன்லி த ஃபைனல் ஆன்சர். அது அவன் எங்கேருந்து கொண்டு வந்துருப்பான், எப்படி கொண்டு வந்துருப்பான் எதுவும் தெரியாது. பேப்பரே டஃப்பான பேப்பர், அதுக்கு முன்னாடி யூ டோன்ட் ஈவன் ஹேவ் அ ஃபைனல் ஆன்சர். ஸோ பட் வில் டூ வித் ஸ்டெப், நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஓட்டு வில் பிரிங் அ ஃபைனல் ஆன்சர். ஸோ மூவிங் ஆன் டு கொஸ்டின் நம்பர் 1. ஸோ வில் டூ கொஸ்டின் நம்பர் 1. ஸோ இது நாமளே இந்த கொஸ்டின் எங்கே கேட்பாங்க, இந்த லெவரேஜ் அண்ட் EBA TPS அனாலிசிஸ் வந்து எங்கே கேட்பாங்க, கொஸ்டின் நம்பர் 7Bல கேட்பாங்க. ஸோ ஐம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் வித் கொஸ்டின் 7B. ஸோ பெட்டர் உங்கள் எக்ஸாமில் வந்து ஃப்ரம் வேர் யூ கேன் ஸ்டார்ட்னா, you can start your exam with this question. Why you can start your exam with this question அப்படின்னா ஈஸி, இது ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிட்டு போயிடலாம் இதில் நீங்கள். ஸோ இந்த கொஸ்டின் நம்பர் 7A 7Bல என்ன பண்ணிடலாம், நீங்கள் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிட்டு போயிடலாம். 7Aல என்ன கேட்பாங்க, either they'll ask you dividend decisions or they'll be asking you capital structure theories. then ended possibility தான். either they'll be asking you dividend decisions இல்லை capital structure theories. 7Bல what they'll ask you, either leverage இல்லைனா EBA TPS analysis. these are all the two possibilities. அப்போ we'll do question 1. கொஸ்டின் 1ல என்ன சொல்லிட்டாங்க, கொஸ்டின் 1ல வாட் தே ஹவ் கிவன் பாருங்க. வாட் தே ஹவ் கிவன் யூனா, ஒலியோ லிமிடெட் நீட்ஸ் டு ரைஸ் 10 lakh. அப்போ நமக்கு எவ்வளோ ஃபண்ட் ரெக்வயர்ட் 10 lakhs. அப்படியே கையோ காப்பண்டே வாங்க, டோன்ட் வெயிட் ஃபார் மீ, காமிக்கலாம் டைம் இருக்காது. இஃப் ஐ வாண்ட் டு கவர் த என்டையர் எஃப்எம் வித்தின் 11 hours இட் வில் பி லிட்டில் பிட் ட்ரிக்கி டாஸ்க் தான். பட் யூ ஹேவ் டு பி லிட்டில். ஸோ என்னோட ஃபண்ட் ரெக்வயர்ட் எவ்வளோ, ஃபண்ட் ரெக்வயர்ட் வந்து ₹10 lakh. ஃபண்ட் ரெக்வயர்ட் எவ்வளோ, ஃபண்ட் ரெக்வயர்ட் வில் பி ₹10 lakh. this is given and what else they have given you, na, for the construction of a new plant. ஒரு plant வேணும். அப்போ ஜென்ரலாக எஃப்எம் மொத்தமாகவே என்னது, யூ ஹவ் டு மேக் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மகிட்ட ஃபண்ட் இருக்காது. அந்த ஃபண்டை எப்படி ரைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதான் பேசிக்காக எஃப்எம். ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஃபண்டை ரைஸ் பண்ணுறது, ஆஃப்டர் ரைசிங் அ ஃபண்ட் யூ வில் மேக் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், எந்த மாதிரி இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், அதுதான் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங். ஸோ தட்ஸ் வாட் இஸ் யூ. அது இல்லாமல் அதெல்லாம் ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் பண்ணி, இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் அ ப்ராஃபிட்னா அந்த ப்ராஃபிட் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம், தட் இஸ் டிவிடெண்ட் டெசிஷன். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் யுவர் என்டையர் எஃப்எம். அப்போ இங்கே என்ன சொல்லிட்டாங்க, ஃபண்ட் ரெக்வயர்ட் 10 lakh ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பிளான்ட். வி ஹவ் 2 பிளான், பிளான் ஏ பிளான் பி. வி ஹவ் 2 பிளான்ஸா. பிளான் ஏ வந்து 40% ஈக்விட்டி. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பிளான் ஏல என்ன பண்ணுறோம், பிளான் ஏல வந்து 40% ஈக்விட்டியா. 40% ஈக்விட்டினா மீனிங் என்ன, 40% ஈக்விட்டினா டோட்டலாக எனக்கு 10 lakh ரெக்வயர்டா. அந்த 10 lakhல எவ்வளோ ஈக்விட்டி, ₹6 lakh. என்னது சரி எவ்வளோ, 40% இல்லையா. 40% என்னது 4 lakhs. 4 lakhs நம்மளுக்கு என்னது, 4 lakhs வந்து நம்மளோட ஈக்விட்டி. அண்ட் எவ்வளோ டெட் நம்மளுக்கு, பேலன்ஸ் இருக்கிற 6 lakh வந்து நம்மளுக்கு டெட். டெட்டோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் என்னது, டெட்டோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இஸ் 10%. ஸோ டெட்டோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இஸ் 10%. நிறைய பேர் கன்ஃபியூஷன் என்ன பண்ணிடுவாங்க, டெட்டு 10% போட்டுருவாங்க. 10% டெட்டு 10% கிடையாது, டெட்டோட இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் 10%. பேலன்ஸ் இன் 10% டெட்னா மீனிங் என்ன, 60% வந்து யூ ஆர் இன்வெஸ்டிங் இன் 10% டெட். 60% ஆஃப் அமௌண்ட் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, 10% 60% அமௌண்ட் வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, 10% டெட் ரைஸ் பண்ணுறீங்க. அப்போ யூ ஹவ் 10% டெட்டா. 10% டெட் அமௌண்ட் எவ்வளோ, 10% டெட்டோட அமௌண்ட் இஸ் ₹6 lakhs. இது வந்து நமக்கு என்னது, பிளான் ஏ. இஃப் யூ டேக் பிளான் பி, பிளான் பி என்னது, வாட் இஸ் பிளான் பினா, 30% ஈக்விட்டி. அப்போ 30% ஈக்விட்டினா எவ்வளோ வரும் நமக்கு, 30% ஈக்விட்டினா 3 lakhs. அப்போ ஈக்விட்டி வில் பி எவ்வளோ, ஈக்விட்டி வில் பி ₹3 lakhs. அப்போ ஈக்விட்டி வந்து வில் பி 3 lakh. தென் தே ஹவ் கிவன் யூ என்னது, ஸோ ஈக்விட்டி 3 lakh and then they have given you what na,
they have given you the 60% in 10% debt. அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் 60% டெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க. அப்போ டெட் எவ்வளோ 60%, எவ்வளோ பர்சன்டேட்னா 10% டெட்டில் எவ்வளோ பண்ணுறீங்க 60% பண்ணுறீங்க, which will give you 6 lakh. அப்போ டோட்டலாக நமக்கு எவ்வளோ வேணும், we need 10 lakh. அந்த 10 lakhல we have invested 9 lakh. இன்னும் how much more to invest? We need to invest 1 lakh, even more 1 lakh more. அந்த 1 lakh எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம், 15% preference share. 1 lakh என்ன பண்ண போகிறோம், 1 lakh வந்து we are going to invest in 15% preference share. So 15% preference shareல we are going to invest என்னது, we are going to invest rupees 1 lakh. This is given to you. அப்போ these details are given. Next what they have given you, next what they have given இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க, ஈக்விட்டி ஷேரோட ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளோ 10. ஸோ ஈக்விட்டி ஷேரோட ஃபேஸ் வேல்யூ என்னது, ஈக்விட்டி ஷேரோட ஃபேஸ் வேல்யூ இஸ் rupees 10. ஸோ ஈக்விட்டி ஆஃப் ஃபேஸ் வேல்யூ வாட்னா ஈக்விட்டி ஆஃப் ஃபேஸ் வேல்யூ இஸ் rupees 10. It will be issued at a premium of 110. Listen to me very very carefully. இவங்க யூஸ் பண்ற வேர்ட் பாருங்க, premium itself is 110%. premium 10% கிடையாது, premium 110%, which means 10 rupees face value, 10ல 110% எவ்வளோ 11 rupees. 11 rupees is your premium. அப்போ total amount எவ்வளோ 21 rupees. அப்போ எப்படி 21 வரும், face value 10, premium 110%. அப்போ face value 10. அப்போ ஈக்விட்டிக்கு என்ன சொல்லிட்டாங்க, ஈக்விட்டிக்கு என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா they have given you face value எவ்வளோ, face value வந்து rupees 10. ஸோ ஈக்விட்டியோட ஃபேஸ் வேல்யூ என்னது, ஈக்விட்டியோட ஃபேஸ் வேல்யூ இஸ் rupees 10 அண்ட் ப்ரீமியம் எவ்வளோ, ப்ரீமியம் இட் செல்ஃப் இஸ் 110. ப்ரீமியம் 10 கிடையாது, ப்ரீமியம் 110. நிறைய பேர் மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க, மாற்றி என்ன பண்ணிடுவீங்க, ப்ரீமியம் 10 போட்டுருவீங்க, ப்ரீமியம் 10 கிடையாது, ப்ரீமியம் 110. அப்போ நான் 100 ரூபாய் ரைஸ் பண்ணுறேன்னா 110 ப்ரீமியம். அப்போ 100 + 110 210 ரைஸ் பண்ணுறேன், அந்த மாதிரி மீனிங்க. அப்போ ப்ரீமியம் எவ்வளோ, ப்ரீமியம் வந்து 110. ப்ரீமியம் வந்து 110%. எதில் 110% போடணும், நம்ம 10ல் we have to take 110% போட்டால் you will be getting எவ்வளோ rupees, 11 rupees. You will be getting how much? You will be getting 11 rupees. Total எவ்வளோ வருது, total are getting 21 rupees. Total எவ்வளோ வருது நமக்கு, total உங்களுக்கு 21 வருது. Are you making an issue for 21 rupees னு கேட்டால் அங்கே இன்னொரு ட்விஸ்ட். என்ன ட்விஸ்ட், flotation cost 1 rupee நீங்கள் பே பண்ணணும். You have to pay 1 rupee flotation cost மைனஸ் flotation cost எவ்வளோ பே பண்ணணும், flotation cost எவ்வளோ பே பண்ணணும்னா 1 rupee பே பண்ணணும். இதெல்லாம் போக what is our issue price, 20 is going to be the issue price. நம்மளோட issue price எவ்வளோ, rupees 20 is going to be your issue price. Clear? Yes or no? Yes or no? This is equity share capital. Likewise என்ன பண்ணுவோம், இதே மாதிரி we'll write on preference share as well. அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 15% preference share ஓட face value எவ்வளோ 100 rupees. ஸோ ப்ரிஃபரன்ஸோட ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளோ, ப்ரிஃபரன்ஸோட ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளோனா, ப்ரிஃபரன்ஸோட ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளோ, ப்ரிஃபரன்ஸோட ஃபேஸ் வேல்யூ வந்து 100 rupees. ஸோ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளோ, ப்ரிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஃபேஸ் வேல்யூ வந்து 100. இதில் ப்ரீமியம் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க, ப்ரீமியம் இஸ் கிவன் டு யூ ஆஸ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னா, ப்ரீமியம் எவ்வளோ, ப்ரீமியம் வந்து 110%. இங்கேயும் ப்ரீமியம் நமக்கு என்னது, இங்கேயும் ப்ரீமியம் வில் பி 110%. அப்போ 110%னா 100ல் 110% is going to be your premium. டிஸ்கவுண்ட்னா டிஸ்கவுண்ட்டை மைனஸ் பண்ணணும். பட் ப்ராக்டிகலாக நம்ம ஷேர் டிஸ்கவுண்ட் இஷ்யூ பண்ண முடியாது as per section 53 of the Companies Act. அப்போ எவ்வளோ வருது நமக்கு, we are getting 110 rupees. அப்போ ப்ரீமியம் எவ்வளோ, ப்ரீமியம் வந்து 110 rupees. டோட்டலாக எவ்வளோ 210. அந்த 210ல் you have to incur flotation cost. flotation எவ்வளோ இன்கர் ஆகுதுங்கிறாங்க, 10 per share flotation. flotation எவ்வளோனா 10 per share. அப்போ how much you are getting, issue price எவ்வளோ 200. issue price is whatனா, issue price is 200. இது வரை கிளியரா, எஸ் ஆர் நோ? we have brought in the issue price. எதை கொண்டு வந்தாச்சு, நம்ம issue price கொண்டு வந்தாச்சு, not a problem. now we can move on to a next step. next what we have to do, next வந்து what we have to do na, so now we know the value of equity and now we know value of preference as well. equity ஓட per unit தெரியும், preference ஓட per share தெரியும். எனக்கு இந்த பி பார்ட் தேவையில்லை, ஏன்னா இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் ஃபுல்லாக படித்தா தெரியும். கேட்குறது வெறும் இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டும் ஃபைனான்ஷியல் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்டும் மட்டும்தான். இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கு எனக்கு என்ன தேவை, எனக்கு இபிஐடி மட்டும் போதும். இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கு வாட் இஸ் சஃபிஷியன்ட் டு மீ, அகைன் எனக்கு இபிஐடி கூட தேவையில்லை. அந்த இபிஐடி நான் கண்டுபிடிக்கணும். ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் த இபிஐடி. அப்போ இந்த ரெண்டு பிளான்லையும் என்னோட இபிஎஸ் சேமாக வரணும். இந்த ரெண்டு பிளான்லையும் இபிஎஸ் சேமாக வரணும்னா இபிஐடி எவ்வளோ இருக்கணும். இஃப் ஐ ஹவ் டு கெட் த சேம் இபிஎஸ் அண்டர் போத் திஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ்னா ஹவு மச் ஆஃப் த இபிஐடி ஷுட் ஐ ஹவ், அதுதான் நமக்கு என்னது, தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் தி இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட். கிளியரா, எஸ் ஆர் நோ?
எப்படி நமக்கு EBIT தெரியாது, அதனால நமக்கு வந்து இந்த பி இன்ஃபர்மேஷன் தேவையில்லை. மேபி அது ரேஷியோ கொஸ்டின் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ரேஷியோ எல்லாமே சேர்ந்த ஒரு கொஸ்டின் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். அதில் இந்த பி பார்ட் வந்து நமக்கு இந்த கொஸ்டினுக்கு பி பார்ட் தேவையில்லை நமக்கு. ஸோ இது கேட்குறாங்களா, இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் கேட்குறாங்க. அண்ட் ஆல்சோ தி ஆஸ்கிங் யூ FBEP. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம், வில் டூ த இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட். ஸோ இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் வந்து நம்ம ரெண்டு விதமாக போடலாம். ஒன்று வந்து நம்ம ஃபார்முலா வச்சும் போடலாம், இல்லைனா என்ன பண்ணலாம், இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சும் போடலாம். ஸோ எஃப்எம்ல வி ஹவ் டு மெமரைஸ் லாட் ஆஃப் ஃபார்முலா, நிறைய ஃபார்முலா மெமரைஸ் பண்ணணும். அதில் இதையும் ஞாபகம் வந்து தேவையில்லாத தலைவலி நமக்கு. ஸோ நம்ம இன்கம் ஸ்டேட் வச்சு மூவ் பண்ணலாம். ஸோ வில் டூ பர்டிகுலர்ஸ். அண்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இப்போ நமக்கு ரெண்டு பிளான் இருக்கு கரெக்டாக. வி ஹவ் பிளான் 1, பிளான் A, பிளான் B கரெக்டாக. ஸோ வி ஹவ் பிளான் A அண்ட் என்னது, பிளான் A அண்ட் பிளான் B. இப்போ எனக்கு என்ன தெரியாது, ரெண்டு பிளான்லையும் என்னோட EBIT என்னன்னு தெரியாது. லெட் த EBIT பி எக்ஸ். ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் த EBIT. லெட் த EBIT பி எக்ஸ். எனக்கு EBIT என்னன்னு தெரியாது. மைனஸ் என்ன பண்ணுவீங்க, மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்டா, மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். இன்ட்ரெஸ்ட் பார்ப்போம். பிளான் ஏல எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட், 6 lakh into 10% போட்டா 60,000 will be the interest. 6 lakh into 10%, 60,000 will be the interest. Likewise என்ன பண்ணுவீங்க, likewise next what we have na, next வந்து you have என்னது, you have plan B. plan B ல எவ்வளோ % debt, 10% debt. So plan B ல 10% debt, again 6 lakh into 10% போட்டா இங்க நமக்கு எவ்வளோ வரும், சேம் 60,000 தான் நமக்கு வரும். இதுதான் வந்து என்னது நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட். அப்போ EBIT minus interest will give you என்னது, will give you the EBT. earnings before interest and tax minus interest will give you earnings before tax. So x minus 60,000, இங்கே நமக்கு என்ன வரும், x minus 60,000 வரும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க, மைனஸ் டேக்ஸ். டேக்ஸ் எவ்வளோ %, டேக்ஸ் வந்து 25. இது மட்டும் நமக்கு தேவை, டேக்ஸ் மட்டும் நமக்கு தேவை, மற்றபடி தேவையில்லை, மற்றது வேணும் நமக்கு. ஸோ டேக்ஸ் எவ்வளோ, டேக்ஸ் இஸ் 25%. listen to me very carefully. நீங்கள் இதில் 25% போட்டால் unnecessary complication create ஆகும். let us not create an unnecessary complication. So directly put EAT போட்டுக்கோங்க. EAT அப்போ வந்து tax 25 எதில் போடுவோம், EBTல 25% taxா. அப்போ EBT can you take it as 100. அப்போ EBT 100 minus tax 25 நம்ம EAT will be 75%. அப்போ x into 75% will give you 0.75x. 60,000 into 75% will give you 45,000. in the same way x அதே same 0.75x minus 45,000. இது வரைக்கும் எனக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது. until now there is no problem. இப்போ தான் ப்ராப்ளம் கிரியேட் ஆக போகுது நமக்கு. எங்கேருந்து ப்ராப்ளம் கிரியேட் ஆக போகுது, EATக்கு அப்புறம் மைனஸ் என்ன பண்ணுவீங்க, ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட். do you have any preference dividend for plan A? no. plan A க்கு நமக்கு என்ன கிடையாது, preference dividend கிடையாது. you don't have preference dividend for plan A. but do you have preference dividend for plan B? yes. plan B ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம், preference ரைஸ் பண்றதுனால we are going to have a preference dividend in plan B. clear-ஆ? B ல நமக்கு என்ன வேணும், B ல நமக்கு preference dividend வேணும். போட்டா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், will get earnings available to equity shareholder. எக்ஸாம் ஷார்ட் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஃபுல்லாக தான் எழுதணும். இங்கே வந்து ரிவிஷன் பண்ணுறது நம்ம ஃபுல்லாக பண்ணுங்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன், ஐம் யூசிங் ஷார்ட் ஃபார்ம் இயர். அதுக்கு எக்ஸாம் ஷார்ட் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணிடாதீங்க, கிளியர் டிஸ்க்ளைமர் திரும்ப சொல்கிறேன். அப்போ we have got EIS divided by number of equity shares. number of equity shares first இந்த preference dividend I'll do separately. இதை நான் தனியாக நோட்டில் போடுறேன். இதை வேணால் பெட்டர் என்ன பண்ணலாம், we will do it in the note number என்னது, note number 1. இதை I'll do it in note number 1. number of equity shares வேணால் we can do it in note number 2. note number 2ல we'll do என்னது, number of equity shares போட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், நமக்கு EPS கிடைக்கும். இப்போ எனக்கு என்ன ஆகணும், ரெண்டு EPSும் சேமாக வரணும். that is called as the indifference point. அப்போ எனக்கு என்ன ஆகணும், இந்த பிளான் ஏயோட EPSும் பிளான் பியோட EPSும் சேம் ஆகணும். என்னோட EBIT எவ்வளோ இருந்தால் நம்ம EPS will be சேம். அதுதான் வந்து எனது இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட். அப்போ கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுக்கிறேன், ஒரு 5 or 6 lines ஸ்பேஸ் விட்டுக்கிறேன். ஸ்பேஸ் விட்டு என்ன பண்ணுறேன், I'll do notes here. கீழே நோட்ஸ் போடுறேன். நோட் நம்பர் 1 என்னது, ஸோ பெட்டர் நான் நோட் நெக்ஸ்ட் பேஜ் எழுதிக்கிறேன். ஏன்னா நமக்கு எப்படி இதுவும் போடணும், we have to do financial break and point as well. அதனால நெக்ஸ்ட் பேஜ் நோட் போடுறேன். ஸோ நோட்ஸ்னு பார்க்கும்போது நோட் நம்பர் 1 என்ன பண்ணணும், நோட் நம்பர் 1 you have to find out the preference dividend. you have to find out என்னது, you have to find out the preference dividend. ஸோ preference dividend பார்க்கும்போது how you are going to find out, listen to me very carefully. இப்போ ஜென்ரலாகவே ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் வந்து எவ்வளோ %, 15%. 1 lakhல 15% எடுத்தால் முடிஞ்சுதா, அதுக்கு நான் நோட் போடுறேன். 1 lakhல 15% இருக்குது, நோட்டே வேணாம் கரெக்டாக. பட் why I'm doing note, can you take 15% on 1 lakh? ஃபர்ஸ்ட் 15%ங்கிறது எந்த அமௌண்ட்டில் எடுக்கணும், நார்மலாக
Normally preference dividend will be given on what value? On the face value. Preference dividend will be declared on the face value. Whether இப்போ நான் 1 lakh இஷ்யூ பண்றேன், ஓகே 1 lakh எவ்வளோக்கு இஷ்யூ பண்ண போறேன்? 200க்கு இஷ்யூ பண்ண போறேன், கரெக்டா? ஒரு டிபென்ச்சரை 200க்கு இஷ்யூ பண்ண போறேன். Whether 200 is my face value? Whether 200 is my face value? No, 200 வந்து என்னோட face value கிடையாது. அதனால I cannot take 15% dividend for 1 lakh. So 1 lakhக்கு we are not going to take 15% dividend. அப்ப எதுக்கு 15% dividend எடுக்கணும்? Listen to me very carefully. First I have to find out என்னது? I have to find out the face value of என்னது? Face value of preference share. Face value of preference share. எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம்? How we are going to find out னா எவ்வளோ ரைஸ் பண்றீங்க preference share? 1 lakh ரைஸ் பண்றீங்களா? டோட்டலா எவ்வளோ ரைஸ் பண்றீங்க? டோட்டலா you are raising 1 lakh என்னது? 1 lakh preference share, கரெக்டா? அந்த 1 lakh preference share வந்து at what price are you going to issue? You are going to issue at a price of 200, கரெக்டா? எதுல இஷ்யூ பண்ண போறீங்க? 200க்கு இஷ்யூ பண்ண போறீங்க. அதனால டிவைட் பை rupees 200 per share. போட்டா எத்தனை ஷேர்ஸ் வரும்? எவ்வளோ? 500 50,000 500 shares into what is the face value? How much is the face value? 100 rupees is the face value. அப்போ என்னோட face value எவ்வளோ? rupees 5 lakh. Our face value எவ்வளோ? Face value will be rupees 5 lakhs. Rupees 5 lakh is going to be the face value. 50,000 வருது. ஓகே 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 face value 100ல சாரி. face value 100 எவ்வளோ வருது நமக்கு? We are getting 50,000. So we are getting how much? 50,000 is going to be the face value. Clear-ஆ? Yes or no? எங்கேருந்து 50 வந்தது? ஏன்னா டோட்டலாக 1 lakh ரைஸ் பண்ணுறோமா? அந்த 1 lakh எந்த பிரைஸ்க்கு இஷ்யூ பண்ண போறீங்க? ஸோ ஒரு ஷேர் எவ்வளோ பிரைஸ்க்கு இஷ்யூ பண்ண போறீங்க? ஒரு ஷேர் you are going to issue at the price of 200 each. அப்போ எத்தனை ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ண போறோம்? We are going to issue 500 preference shares, கரெக்டா? You are going to issue how many preference share? 500 preference share into ஒரு preference share price என்னது? 100 rupees. போட்டா 50,000. கிளியரா? Yes or no? Yes or no? Yes or no? இதுவே கிளியர், கரெக்டா? அப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் நம்ம? We have done the face value. Now we can find out the preference dividend. Preference dividend வந்து எவ்வளோ பர்சன்ட் சொல்றாங்க? எவ்வளோ பர்சன்ட் சொல்றாங்கன்னா 15%. எதுல 15%? 50,000ல 15%. போட்டா rupees 7,500. அப்போ எவ்வளோ வரும் நமக்கு? இங்க 7,500 மைனஸ் ஆகும். அப்போ இங்க நமக்கு என்ன வரும்? 0.75x மைனஸ் 45,000 மைனஸ் 45 மைனஸ் 7,500 போட்டா 37. இதுவும் மைனஸ் இதுவும் மைனஸ், ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் நீங்க. 52,000 கரெக்டா? 52,500 மைனஸ் 0.75x மைனஸ் 52,500. ஏன்னா மைனஸ் 45 மைனஸ் 7,500 ரெண்டுமே ஒரே சிம்பிள் இருக்கனால டேட்டா என்ன பண்ணிடலாம்? டேட்டா யூ கேன் ஆட் இட். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ we have got என்னது? We have got the earnings available to என்னது? earnings available to equity shareholders. கிளியரா? டன். டிவைட் பை என்ன பண்ணணும்? டிவைட் பை you have to do the number of equity shares. அப்போ how you are going to find number of equity shares? இதை we are going to do in note number 2. So note number 2ல என்ன பண்ண போறோம்? We are going to do number of என்னது? number of equity shares. அப்போ number of equity shares பார்ப்போம். How much is the number of equity shares? Listen, first நமக்கு என்ன இருக்கு? plan A இருக்கா? So plan A. So plan என்னது? plan A. plan Aல வந்து how much of the equity am I going to raise? I am going to raise 4 lakh equity. எவ்வளோ ரைஸ் பண்ண போறேன்? 4 lakh equity ரைஸ் பண்ண போறேன். ஒரு equity share எவ்வளோக்கு இஷ்யூ பண்ண போறேன்? 20க்கு இஷ்யூ பண்றேன், கரெக்டா? ஒரு equity என்ன பண்றேன்? ஒரு equity I am issuing for 20 rupees. ஒரு equity வந்து I am going to issue for rupees 20 each. போட்டா how much will you get? 20 எவ்வளோ வருது? 20,000 shares. Plan A we have found number of shares. Likewise, plan B என்ன பண்ணுவோம்? Plan B will find number of shares. How will you find it? Listen, plan B எவ்வளோ equity? You are going to raise 3 lakh equity. Plan B you are going to raise 3 lakh equity. அப்போ 3 lakh equity ரைஸ் பண்றீங்க. எவ்வளோக்கு ரைஸ் பண்றீங்க? ஒரு ஷேரை 20 ஈச்க்கு ரைஸ் பண்றீங்க. அப்போ 3 lakh by 20 போட்டா you'll be getting 15,000 shares. 15,000 shares. This is another. This is the number of equity shares. Clear? Yes or no? Yes or no? Then now, 20,000, 50,000. So divided by 20,000
divided by 15,000. அப்போ what is going to happen now? இப்போ நமக்கு என்ன ஆயிடும்னா இது 0.75x minus 45,000 divided by என்ன வரும் divided by 20,000. இது என்னவாயிடும் 0.75x minus 52,500 divided by 15,000. இப்படி கையை காப்பி பண்ணிட்டே வாங்க. we have got this amount. அப்போ this is என்னது this is EPS. அப்போ வந்து indifference point என்னது at indifference point. At indifference point EPS 1 is equal to என்னது EPS 1 is equal to EPS 2. ரெண்டு EPS நமக்கு என்ன ஆக்கணும் சேம் ஆக்கணும். எவ்வளோ EPS இருந்தால் ரெண்டு EPS சேம் ஆக்குங்கிறது தான் indifference point. This implies EPS 1 எவ்வளோ 0.75x plus minus 45,000 divided by 20,000 divided by என்னது divided by 20,000 தான் வந்து என்னுடைய EPS 1. EPS 2 எவ்வளோ 0.75x minus என்னது minus 52,500 divided by what is the number of shares 15,000. What will happen? இதை கேன்சல் பண்ணால் 3 ஆகிடும், இதை கேன்சல் பண்ணால் 4 ஆகிடும். இப்படி பண்ணாமல் கேட்டால் பண்ணலாம் தாராளமாக. இல்லையா இது பண்ணுற கடுப்பாக்கா கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு போடுங்க. த சாய்ஸ் இஸ் யுவர்ஸ். அப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வில் டூ கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன். அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் 3 into 0.75x minus 45,000 is equal to 4 into 0.75x minus 52,500. What will happen 3 into 0.75x போட்டா 2.25x minus என்ன வருது minus எவ்வளோ 1,35,000 is equal to 4 into 0.75 போட்டா 3x minus 52,500 into 4 போட்டா 2,10,000. அப்போ கான்ஸ்டன்ட்லாம் ஒரு சைடு எக்ஸ்லாம் ஒரு சைடு. அப்போ வாட் வில் ஹேப்பன் 2,10,000 minus 1,35,000 is equal to 3x minus 2.25x. அப்போ நமக்கு என்ன வருது 0.75x is equal to 75,000. அப்போ x எவ்வளோ x is equal to rupees 1 lakh. அப்போ என்னோட இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் என்னது என்னுடைய இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் இஸ் 1 lakh. கிளியரா எஸ் ஆனோ எஸ் ஆனோ டன்னா நம்ம என்ன போட்டோம் we have done the indifference point which is எவ்வளோ அமௌண்ட் indifference point is 1 lakh. இது கிளியரா எஸ் ஆனோ 1 lakh வந்து கேட்டால் எஸ் 1 lakh வந்துருச்சு. அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்குறாங்க ஃபைனான்ஷியல் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட். வாட் இஸ் ஃபைனான்ஷியல் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்? என்னோட EBIT எவ்வளோ இருந்ததுன்னா EPS will be 0 is called as the financial break even point. அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன் சேம் வே I'll write down both the plan A plan B ரெண்டுமே எழுதிக்கிறேன். ஸோ ஃபைனான்ஷியல் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்க்கு என்ன பண்ணுவோம் அதே மாதிரி plan A plan B. எனக்கு என்ன தெரியாது EBIT என்னன்னு தெரியாது. EBIT minus interest will give you என்னது EBIT minus interest will give you EBT. minus tax will give you என்னது minus tax will give you EAT. minus preference dividend will give you என்னது minus preference dividend will give you EAS. ஸோ டெக்னிக்கலாக பார்த்தோம்னா EPS 0னா மீனிங் என்னது EPS 0னா எதுவும் 0 ஆக்கணும் EAS should also be 0. if the EPS is 0னா EAS will also be என்னது EAS will also be 0. அப்போ என்னோட EAS எவ்வளோ என்னுடைய EAS வந்து எவ்வளோனா நம்ம EAS is 0. அப்போ என்னோட EAS வந்து என்னது என்னுடைய EAS is 0. கிளியரா எஸ் ஆனோ ஏன்னா EPS 0 ஆகணும். எனக்கு வந்து என்னோட EBIT எவ்வளோ இருந்ததுன்னா EPS 0 வருங்கிறது தான் இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட். வாட் இஸ் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்? வாட் இஸ் ஃபைனான்ஷியல் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்? ஸோ வாட் இஸ் ஃபைனான்ஷியல் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்னா என்னோட EPS வந்து 0 ஆகணும்னா என்னோட EBIT எவ்வளோ இருக்கணும்? ஹவு மச் ஷுட் பி மை EBIT இன் ஆர்டர் டு மேக் மை EPS 0? தட் இஸ் என்னது தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் தி ஃபைனான்ஷியல் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட். அப்போ என்னோட EAS 0வா EAS வந்து 0 மைனஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் வந்து ஏல இருக்கான்னு கேட்டால் ஏல கிடையாது. பட் பியில் யூ ஹேவ் என்னது பியில் யூ ஹேவ் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் எவ்வளோ இருக்கு நமக்கு 7,500 நம்ம ஆல்ரெடி போட்டோம் 7,500. அப்படியே ஒன்றும் அப்படியே என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படியே ரிவர்ஸில் போகிறோம் அவ்வளோதான். இன்ஸ்ட் ஆஃப் கோயிங் நார்மலி ஐ எம் கோயிங் டு கோ இன் ரிவர்ஸ். போனால் நமக்கு என்ன ஆகும் இங்கே நமக்கு 0 தான் வரும். இங்கே நம்மளுக்கு என்ன வரும் 7,500 வரும். கரெக்டா? இது வந்து என்னது திஸ் இஸ் ஏர்னிங்ஸ் ஆஃப்டர் டாக்ஸா டேக்ஸ் எவ்வளோ பர்சன்ட் 25%. இதில் 25 EBTயில் 25 அப்போ என்னோட EAT எவ்வளோ EAT will be 75%. எனக்கு எப்படி பார்த்தாலும் எனக்கு EAT 0னா என்னோட EBT என்னவாக்க போகுது 0 தான் இருக்க போகுது. ஆனால் இங்கே நமக்கு வேல்யூ வரும்
இங்க நமக்கு EAT என்ன இருக்கு? EAT வந்து 7500 இருக்கா? We have EAT as what? 7500. 75%க்கு 7500னா 100%க்கு எவ்வளோ? 10000. இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து வினோவா இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? 60 இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? 60000. இங்கேயும் நமக்கு எவ்வளோ? இங்கேயும் 60000. சம்திங் மைனஸ் 60 will give you 0. ஏக்கு எவ்வளோ வரும்? ஏக்கு 60000. பிக்கு என்ன வரும்? 70000. அப்போ இதுதான் வந்து என்னது? திஸ் இஸ் த பேலன்சிங் ஃபிகர். அப்போ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் என்னது? ஃபைனான்ஷியல் பிரேக் இவன் பாயிண்ட் 60 and 70. Yes, 60, 70. Our tell me whether this question number 1 is clear or not. Yes or no? So you can copy this. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? அப்படியே we are going in reverse. அவ்வளோ சிம்பிள். அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு பார் ரிவர்ஸில் போகிறோம். கிளியரா? So you can copy this. So first question clear கரெக்டா? அப்போ this is what is என்னது? This is what is EBIT EPS analysis. அப்போ EBIT EPS analysisல what we will do na, what is the indifference point, and what is the financial break-even point. இதை ஃபைண்ட் பண்ணுறது என்னது? இதை ஃபைண்ட் பண்ணுறது is called as the EBIT EPS analysis. கிளியரா? Yes or no? Yes or no? அப்போ moral of story என்னது? What is indifference point? எவ்வளோ EBIT இருந்தால் என்னோட EPS சேமாக வரும். அப்போ என்னோட EBIT எவ்வளோ இருந்ததுன்னா எனக்கு ரெண்டு ஆல்டர்னேட்டிவ்லையும் EPS சேமாக வரும். இஸ் கால்ட் as the indifference point. What is financial break-even point? என் EBIT எவ்வளோ இருந்ததுன்னா my EPS will be 0. That is called as என்னது? That is called as the financial break-even point. Clear? Yes or no? Done. அப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் நம்ம? First part of the problem. First part is done. First problem is done. So question 1 is done. But before moving on to second question, we will revise the leverages. இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம்? EBIT EPS பார்த்துட்டோமா? ஒரு சில சம் எப்படி கேட்பாங்க? EBIT EPS analysis plus leverage ரெண்டும் சேர்த்து கேட்பாங்க. Sometimes what they'll do na, they'll ask you a problem like EBIT EPS analysis plus leverage analysis ரெண்டுமே சேர்த்து கேட்பாங்க. இப்போ leverage பார்க்கும்போது there are 3 type of leverage you have. What are the type of leverage you have? Operating leverage, financial leverage, combined leverage. So these are all 3 type of leverage you have. First you have another, you have a operating leverage. Operating leverage க்கு நார்மலா basic formula என்னது? Contribution by EBIT basic formula நினைச்சா you are wrong. What is the basic formula? அது கரெக்ட் தான். அது one of the formula, but that is not the basic formula. Percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. Percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. மேபி நான் ரெகுலர் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இது நான் டெரிவேஷன் உங்களுக்கு சொல்லி காமிப்பேன். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இப்போ நமக்கு டைம் இல்லாததுனால இப்போ ஃபார்ம் மட்டும் வச்சுக்கோங்க. பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் EBIT டிவைட் பை பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் சேல்ஸ். மீனிங் என்னது? ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் ஆப்ரேட்டிங்? வாட் இஸ் ஆப்ரேட்டிங்னா என்னோட டே டு டே ஆப்ரேஷன்ஸ். அப்போ என் டே டு டே ஆப்ரேஷன்ஸ் எதுலேருந்து எது வரைக்கும்? என்னோட இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எதுலேருந்து எது வரைக்கும் ஆப்ரேஷன்ஸ் எனக்கு? சேல்ஸ்லேருந்து EBIT வரைக்கும் என்னுடைய ஆப்ரேஷன். கரெக்டாக எதுலேருந்து எது வரைக்கும் ஆப்ரேஷன்? சேல்ஸ்லேருந்து EBIT வரைக்கும் என்னோட ஆப்ரேஷன்ஸ். அப்போ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்? இப்போ வந்து என்னுடைய சேல் வந்து இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸோ ஆகுது. அப்போ என் சேல் வந்து இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸோ ஆகுறதுனால என்னோட EBIT எப்படி இம்பாக்ட் ஆகுது? தட் இஸ் ஆப்ரேட்டிங் லெவரேஜ். பேசிக்காக ஆப்ரேட்டிங் லெவரேஜ் என்னது? சேல் வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸோ பண்ணுறதுனால, அதாவது அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் நம்ம ஏற்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் செல்லிங் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க. செல்லிங் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால வாட் இஸ் தட் இம்பாக்ட் ஆன் EBIT? இது உங்களுக்கு டிமாண்ட் ஃபால் ஆகுது. உங்களோட டிமாண்ட் ஃபால் ஆகுதுன்னா அதனால EBIT எப்படி எஃபெக்ட் ஆகுது? தட் இஸ் என்னது? தட் இஸ் பேசிக்கலி ஆப்ரேட்டிங் லெவரேஜ். வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லெவரேஜ்? Percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. What is the first form of operating leverage? Percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. What is the first form of operating leverage? Change in EBIT divided by percentage change in sales. What is the first form of operating leverage? Percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. What is the first form of operating leverage? Percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. What is the form of operating leverage? Percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிள், இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் டெரைவ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? இன்னும் டெரைவ் பண்ணால் யூ வில் கெட் another formula called என்னது? Contribution divided by EBIT. which இது வந்து யூனிவர்சலாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஃபார்முலா. இதை நீங்கள் ஃபர்தர் டெரைவ் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன வரும்? இந்த பேசிக் ஃபார்முலா ஃபர்தர் டெரைவ் பண்ணி தான் யூ வில் கெட் என்னது? Contribution divided by EBIT. கிளியரா? Yes or no? What is second form of operating leverage? Contribution divided by EBIT. What is second form of operating leverage? Contribution divided by EBIT. What is second form of operating leverage? Contribution divided by EBIT. What is second form of operating leverage? Contribution divided by EBIT.
This is the second form of operating leverage. And you have another one formula, which is one of the most underrated formula. Very good. 1 divided by margin of safety ratio. 1 divided by the margin of safety ratio. So even in the formula, I derive பண்ணி காமிக்க முடியும், but unfortunately we don't have time. So there is another formula called 1 divided by margin of safety ratio. இதெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன பண்ணிருப்பேன், சப்போஸ் நான் FM எடுத்திருந்தா ரெகுலர் கிளாஸ்ல அதான் டெரைவ் பண்ணி காமிச்சிருப்பேன். பட் இது ரெகுலர் கிளாஸ்ல ரிவிஷன்ங்கிறதுனால we have to go little quick. அப்ப what is third form of operating leverage? 1 divided by margin of safety ratio. What is third formula for operating leverage? 1 divided by margin of safety ratio. What is third form for operating leverage? 1 divided by margin of safety ratio. What is third form for operating leverage? 1 divided by margin of safety ratio. What is third form for operating leverage? 1 divided by margin of safety ratio. Clear? Done. But these are all the three formula for the operating leverage. Then second you have something called financial leverage, degree of financial leverage. So financial leverage. So DFL சொன்ன ஒன்று degree of financial leverage சொன்ன ஒன்று. அப்போ what is the basic form of financial leverage? Percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT. Percentage change in EPS divided by percentage change in another percentage change in EBIT. What is the logic behind this? What is the logic behind this? Na? இப்போ EBIT வரைக்கும் எனக்கு என்னது டே டு டே ஆப்ரேஷன். ஸோ EBIT வரைக்கும் எனக்கு என்னது EBIT வரைக்கும் என்னுடைய டே டு டே ஆப்ரேஷன்ஸ் கரெக்டாக. அப்போ சேல்ஸ்லேருந்து EBIT வரைக்கும் எனக்கு என்னது டே டு டே ஆப்ரேஷன். EBITலேருந்து EPS வரைக்கும் எனக்கு என்னது EBITலேருந்து EPS வரைக்கும் என்னுடைய ஃபைனான்சிங் ஆப்ரேஷன். ஏன் ஃபைனான்சிங் சொல்கிறோம்? ஏன்னா நம்ம ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணுறோம். ரைஸ் பண்ணுற ஃபண்டுக்கு வி ஹவ் டு மேக் அ பேமெண்ட். வாட் எவர் த ஃபண்ட் யூ ஆர் ரைசிங், அந்த நீங்கள் ரைஸ் பண்ணுற ஃபண்டுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், பேமெண்ட் பண்ணணும். அதுதான் வந்து அந்த ஃபைனான்ஷியல் ஃபுல்லாகவே. EBITக்கு அப்புறம் எல்லாமே என்னது, நீங்கள் ரைஸ் பண்ணுற ஃபண்டுக்கு நீங்கள் பண்ணுற பேமெண்ட் இஸ் தி வேல்யூ கம்மிங் ஆஃப்டர் தி EBIT. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் லெவரேஜ்? Percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT. What is the first form for financial leverage? Percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT. What is the first form for financial leverage? EPS divided by percentage change in EBIT. What is the first form for financial leverage? Percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT. Or you have another formula. Inno formula another. EBIT divided by EBIT minus interest minus preference dividend divided by 1 minus tax. This is the original formula. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவீங்க, EBIT by EBIT போட்டு வருவீங்க. நார்மலாக ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் இல்லைனா ஓகே கரெக்ட். ஸோ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் இல்லைனா EBIT டிவைட் பை EBITங்கிறது கரெக்ட். பட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் இருந்தால் தட்ஸ் நாட் அ ஃபார்முலா. ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் இருந்தால் ஃபார்முலா என்னவாயிடும், EBIT divided by EBIT minus interest minus preference dividend divided by என்னது, divided by 1 minus tax. ஏன்னா இது எல்லாமே ஃபைனான்ஷியல் தான். ஏன்னா இது எல்லாமே நமக்கு என்ன ஆக போகுது, இது எல்லாமே வந்து ஆல் தீஸ் ஐட்டம்ஸ் ஆர் கோயிங் டு அஃபெக்ட் EBIT. எதெல்லாம் EBIT அஃபெக்ட் பண்ண போகுது, எதெல்லாம் EBIT அஃபெக்ட் பண்ண போகுதுன்னா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட், these two items are going to affect what, these two items are going to affect the EBIT. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், இதெல்லாம் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி எவ்வளோ சேஞ்ச் வருதுன்னு பார்க்கணும். எனக்கு EBIT ஓகே, EBIT மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஃபைன். ஏன் மைனஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் பை 1 மைனஸ் டாக்ஸ் போடணும்? ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் இந்த இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்மேட் பாருங்க, எல்லாத்துக்கும் பேஸ் இந்த இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்மேட் தான். அப்போ ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் பார்க்கும்போது ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட்ங்கிறது ஆர் யூ ஒர்க்கிங் அவுட் பிஃபோர் டாக்ஸா ஆஃப்டர் டாக்ஸா? ஆர் யூ ஒர்க்கிங் அவுட் த ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் பிஃபோர் டாக்ஸா ஆஃப்டர் டாக்ஸா? பிஃபோர் டாக்ஸா ஆஃப்டர் டாக்ஸா? ஆஃப்டர் டாக்ஸ் போடுறீங்க கரெக்டா. ஆனால் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு, பிஃபோர் டாக்ஸ். EBIT பிஃபோர் ஆஃப்டரா? பிஃபோர் டாக்ஸ். அப்போ EBITயும் பிஃபோர் டாக்ஸ், இன்ட்ரெஸ்ட்டும் பிஃபோர் டாக்ஸ். ஆனால் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ். அது ஆஃப்டர் டாக்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணணும், பிஃபோர் டாக்ஸ் கொண்டு வரணும். அதனால டிவைட் பை 1 மைனஸ் டாக்ஸ். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ வாட் இஸ் த செகண்ட் ஃபார்ம் ஃபார் ஃபைனான்ஷியல் லெவரேஜ்? EBIT divided by EBIT minus interest minus preference dividend divided by 1 minus tax. What is the second form for financial leverage? EBIT divided by EBIT minus interest minus preference dividend divided by 1 minus tax. What is the second form for financial leverage? EBIT divided by EBIT minus interest minus preference dividend divided by 1 minus tax. What is the second form for financial leverage?
EBIT divided by EBIT minus interest minus preference dividend divided by 1 minus tax. Clear? Yes or no? Yes or no? This is second formula. Is it clear? But these are all the two formula that you have for the financial leverage. At the third, third one, you have combined leverage. Combined leverage again நமக்கு என்ன இருக்கு மூணு ஃபார்முலா இருக்கு. What are all the three formula? First வந்து basic formula என்னது operating leverage into financial leverage. Operating leverage into என்னது into financial leverage. Financial leverage. This is the basic formula. This is என்னது this is the basic formula. இதை இன்னும் further derive பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? இதை நீங்க இன்னும் further derive பண்ணா உங்களுக்கு what will getனா percentage change in EBIT. Operating உங்களுக்கு என்ன வரும் percentage change in EBIT divided by percentage change in sales வருமா percentage change in sales வரும். Financial leverage எப்படி வரும் உங்களுக்கு percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT கரெக்டா அப்ப percentage change in percentage change in EBIT. What is going to happen here? What is going to happen here na percentage change in EBIT percentage change in EBIT cancel ஆயிட்டு உங்களுக்கு என்ன ஃபார்முலா வரும் percentage change in EPS divided by percentage change in sales. Percentage change in EPS divided by percentage change in percentage change in sales. This is this is the second formula. இது வந்து உங்களுக்கு என்னது இது உங்களுக்கு first formula. இது வந்து உங்களுக்கு என்னது second formula. Clear? Yes or no? What is the second formula for what is the first formula for combined leverage? Operating leverage into financial leverage. What is the first formula for combined leverage? Operating leverage into financial leverage. What is the first formula for combined leverage? Operating leverage into financial leverage. What is the first formula for combined leverage? Operating leverage into financial leverage. What is the second formula for combined leverage? Percentage change in EPS divided by percentage change in sales. What is the second formula for combined leverage? Percentage change in EPS divided by percentage change in sales. What is the second formula for combined leverage? Percentage change in EPS divided by percentage change in sales. What is the second formula for combined leverage? Percentage change in EPS divided by percentage change in sales. Or you have third formula another contribution divided by EBT. The contribution divided by another EBIT minus EBT interest divided minus preference dividend அது போடணும். Contribution divided by EBIT minus interest minus preference dividend divided by another divided by 1 minus tax divided by 1 minus tax. Clear? Yes or no? Yes or no? So this is third formula. What is the third formula for combined leverage? Contribution divided by EBIT plus interest minus preference dividend divided by 1 minus tax. What is the third formula for combined leverage? Contribution divided by EBIT minus interest minus preference dividend divided by 1 minus tax. What is third formula for combined leverage? Contribution divided by EBIT minus interest minus preference dividend divided by 1 minus tax. Clear? Yes or no? But these are all the formula for the leverages. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் now we can move on to a problem. Question 2 போடலாம். So actually I have taken only 3 questions. இந்த 3 question போட்டுடலாம் நம்ம. So question 2 வந்து என்னது question 2 வந்து EBIT EPS analysis plus leverage ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆன question. And இது வந்து June 24 ஓட question. அப்ப question 2 ல so question 2 ல what they have given பாருங்க. So question number என்னது question number 2. Question 2 ல what they have given னா J Limited currently has an equity share capital of 40 lakhs. அப்போ வந்துட்டு எவ்வளோ ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் இருக்கு 40 lakh என்ன இருக்குன்னா ஈக்விட்டி ஷேர் இருக்கா கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் 40,000 ஷேர்ஸ் ஆஃப் 100 ஈச். அப்போ ஈக்விட்டி ஷேர் எவ்வளோ நமக்கு அப்போ ஈக்விட்டி ஷேர்னு பார்க்கும்போது எத்தனை ஷேர்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்கு we have 40,000 shares at என்னது 40,000 shares at rupees 100 each. எவ்வளோ அமௌண்ட்டு 40 lakhs அமௌண்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட் இஸ் rupees 40 lakhs. This is given to you. Then வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு the management is planning to raise another 30 lakh. இன்னொரு 30 lakh என்ன பண்ண போறாங்க fund to be raised எவ்வளோ fund to be raised வந்து 30 lakh. So fund to be raised எவ்வளோ fund to be raised வந்து rupees 30 lakhs. எவ்வளோ ரைஸ் பண்ண போறோம் நம்ம 30 lakh fund ரைஸ் பண்ண போறோம். How we are going to raise a fund?
ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஈக்விட்டி, செகண்ட் வந்து ஈக்விட்டி ப்ளஸ் டெட்டு, தேர்ட் வந்து ஈக்விட்டி ப்ளஸ் லோனு, ஃபோர்த் வந்து ஈக்விட்டி ப்ளஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ். மொத்தம் நமக்கு 4 ஃபைனான்சிங் பிளான் இருக்கு. அப்போ ஐ ரைட் டவுன் லைக் என்னது, பிளான் ஏ, பிளான் பி, பிளான் சி, பிளான் டி, 4 பிளான் இருக்கா? இதில் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணுறோம்? ஃபர்ஸ்ட் இன் எவ்ரி பிளான் வி ஆர் ரைசிங் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலா. ஸோ ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் இருக்குது. அது இல்லாமல் நமக்கு வேறு இருக்கு, வி ஹவ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல். ஸோ வென்எவர் அ கொஸ்டின் இஸ் ஆஸ்க்ட் இன் EBIT EPS அனாலிசிஸ், ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன எழுதணும்? கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்து எழுதணும். Whenever a question is asked in the EBIT EPS analysis, you have to write down the capital structure so that it will be easy for you at the end. கடைசியாக போடும்போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு. அப்போ ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அடுத்து உங்களுக்கு எனக்கு யூ ஹேவ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர். எவ்வளோ பர்சன்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேரு? 5% ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர். ஸோ 5% என்னது? 5% ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல். 5% ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல். 5% ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல். அண்ட் இன்னொரு பிளான் என்ன பண்ணுறோம்? 8% டிபென்ச்சர் ரைஸ் பண்ணுறோம். இன்னொரு பிளானில் we are raising 8% டிபென்ச்சரா. In another plan what you are raising? In another plan you are raising long term borrowing at 9%. Long term borrowing at 9%. அப்போ 9% என்னது? 9% borrowing. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்? you'll write down equity share capital which is 40 lakhs. அது விட்டுருங்க, எக்ஸிஸ்டிங் விட்டுருங்க. இப்போ நியூவாக பார்த்தோம்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? பிளான் ஏ. பிளான் ஏ என்னது? என்டையர்லி த்ரூ ஈக்விட்டி. மொத்த அமௌண்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்? மொத்த அமௌண்ட்டு நம்ம ஈக்விட்டியில் ரைஸ் பண்ணுறோம். அப்படின்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் வரும் நமக்கு? 30 lakhஸா? ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் 30 lakh வரும். மற்றபடி ப்ரிஃபரன்ஸ் வராது, டிபென்ச்சர் வராது, பாரோயிங் வராது. பிளான் பி. பிளான் பியில் பார்த்தோன்னா 15 lakh ஆஃப் 100 each ஈக்விட்டி. 15 lakh ஆஃப் 100னா எவ்வளோ? 15 lakh ஆஃப் 100ன்னு பார்த்தோன்னா, ஸோ 15 lakh ஆஃப் 100னா 15 lakh அப்போ நமக்கு எவ்வளோ வருது? நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் 15 lakh. அப்போ 15 lakh ரைஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, இங்கே எத்தனை ஷேர்ஸ் வருது நமக்கு? எத்தனை ஷேர்ஸ்? 15,000 ஷேர்ஸ். அதையும் ப்ராக்கெட்டில் போட்டுக்கோங்க. எத்தனை ஷேர்ஸ் இங்கே நமக்கு? 15,000 ஷேர்ஸ். கிளியரா? இங்கே நமக்கு எத்தனை ஷேர்ஸு? இங்கே வந்து எதுவுமே கொடுக்காதனால நான் என்ன அசியூம் பண்ணிக்கிறேன்? 100க்கே இஷ்யூ பண்ணுறாங்கன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ 100க்கே இஷ்யூ பண்ணுறாங்கன்னா இங்கே எத்தனை ஷேர்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்கும்? 30,000 ஷேர்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்கும். ஸோ 30,000 ஷேர்ஸ், 15,000 ஷேர்ஸ். அண்ட் when it comes to C, நமக்கு என்ன வரும்? C போட்டோம் அப்படின்னா C வந்து எவ்வளோ வரும் நமக்கு? C வந்து யூ ஹேவ் பிலே நமக்கு என்ன இருக்குது? பிலே பார்த்தோம்னா பேலன்ஸ் என்ன பண்ணுறோம்? டிபென்ச்சர் 8% டிபென்ச்சரில் ரைஸ் பண்ணுறோம். ப்ரிஃபரன்ஸ் கிடையாது. 8% டிபென்ச்சர் எவ்வளோ? அது ஒரு 15 lakh. 8% டிபென்ச்சர் எவ்வளோ? 8% டிபென்ச்சர் ஒரு 15 lakh. மற்றபடி பாரோயிங் வராது. டன்னா? பி ஓவர். அடுத்து சி. when it comes to C னா சியோட ஈக்விட்டி எவ்வளோ? சியோட ஈக்விட்டி வந்து 10 lakh. சியோட ஈக்விட்டி எவ்வளோ? 10 lakh. அது எத்தனை ஷேர்ஸ் ஆர் தேர்? அதில் யூ ஹேவ் 10,000 ஷேர்ஸ். 10,000 ஷேர்ஸ் ஆர் தேர். அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? பேலன்ஸ் த்ரூ லாங் டேர்ம் பாரோயிங். பேலன்ஸ் த்ரூ என்னது? லாங் டேர்ம் பாரோயிங். ப்ரிஃபரன்ஸ் இல்லை, டிபென்ச்சர் இல்லை. பாரோயிங் எவ்வளோ? 20 lakhs. எங்கேருந்து 20 lakh வந்தது? டோட்டலாக 30 lakh ஃபண்டு வேணும். அந்த 30 lakh ஃபண்டில் 10 lakh என்ன பண்ணுறோம்? ஈக்விட்டியில் ரைஸ் பண்ணுறோம். பேலன்ஸ் அமௌண்ட் வந்து we are going to ரைஸ் த்ரூ பாரோயிங். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? தென் அடுத்து பார்ட் டி. டீல் என்ன சொல்கிறாங்க? 15 lakh வந்து என்னது? 15 lakh வந்து ஈக்விட்டி. 15 lakh வந்து ஈக்விட்டி. பேலன்ஸ் த்ரூ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர். பேலன்ஸ் எவ்வளோக்கு இன்னும்? பேலன்ஸ் வந்து யூ ஹேவ் 15 lakh. இன்னும் 15 lakh நமக்கு என்னது? ப்ரிஃபரன்ஸ். மற்றபடி யூ டோன்ட் ஹேவ் டிபென்ச்சர், யூ டோன்ட் ஹேவ் பாரோயிங். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ திஸ் இஸ் என்னது? திஸ் இஸ் த கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் இன் எவ்ரி ஆல்ரெடி. அப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ வரும் உங்களுக்கு? டோட்டலாக உங்களுக்கு 30 lakhs வரும். ஸோ கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ இதான் வந்து என்னது? திஸ் இஸ் த நியூ கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர். திஸ் இஸ் என்னது? நியூ கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர். அப்போ இதுவே கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? இது வரைக்கும் நாட் அ ப்ராப்ளம். இப்போ நம்ம என்ன இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க? இதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க? கம்பெனியோட எக்ஸ்பெக்டட் இபிஐடி எவ்வளோ? எக்ஸ்பெக்டட் இபிஐடி வந்து 15 lakhs சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த கொஸ்டினை டேட்டா இபிஐடி கொடுத்துட்டாங்க. அப்படி இபிஐடி கொடுக்கலன்னா என்ன பண்ணணும்? இபிஐடி கொடுக்கலன்னா they'll give you என்னது? they'll give you the capital employed and return on investment. அப்படி ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்தா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் இன்டூ ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டு இபிஐடி கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இந்த இடத்துல இபிஐடி கொடுத்துட்டாங்க, ப்ராப்ளம் இல்லை. இஃப் தே ஹவ் நாட் கிவன் யூ இபிஐடி, ஏன்னா இந்த லாஸ்ட் ஒரு 4 நம்ம கேட்கல சம்மு, பட் கேட்டாங்கன்னா சொல்கிறேன். சப்போஸ் இஃப் தே ஹவ் நாட் கிவன் யூ இபிஐடினா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? இஃப் இதுவும் எழுதிக்கோங்க, நோட்டும் எழுதிக்கோங்க. இஃப் நோட் இங்கே வேணா இந்த சம் முடிச்சுனா லாஸ்ட்டாக நோட் தரேன், அதை மட்டும் ஞாபகப்படுத்துங்க. அப்போ இபிஐடி கொடுக்கலாம், நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? கேபிட்டல் எம்ப்ளாயில் நீங்கள் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போடணும். போட்டால் உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிரும்? இபிஐடி கிடச்சிரும். பட் இங்கே கொடுத்துட்டாங்க, ப்ராப்ளம் இல்லை. Here they have given you what is your EBIT, so there is no problem here. அப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட்? 15 lakhs. அப்போ I'll write down like என்னது? I'll write down like particulars. இப்போ நமக்கு என்னெல்லாம் பிளான் இருக்குது? நம்மளுக்கு பிளான் ஏ இஸ் தேர், பிளான் ஏ இஸ் தேர், பிளான் பி இஸ் தேர்,
Plan C is that, plan D is that. First you have another, you have earnings before interest and tax. எவ்வளோ amount? 15 lakhs. So your EBIT is going to be 15 lakh in every alternative. அப்போ எல்லா ஆல்டர்னேட்டிவ்லும் EBIT எவ்வளோ? 15 lakhs. அதுக்கப்புறம் என்ன மைனஸ் பண்ணுவோம்? இதில் வில் சப்ட்ராக்ட் தி இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் பார்க்கும்போது ஏவோட இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? ஏக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வருமா கேட்டால் வராது. ஏன் வராது? ஏன்னா எக்ஸிஸ்டிங்காக என்கிட்ட ஈக்விட்டி ஷேர் தான் இருக்குது. ரிவைஸாக ரைஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ண போகிறேன்? ஈக்விட்டி தான் ரைஸ் பண்ண போகிறேன். தட் இஸ் நோ டெட் இயர். ஆப்ஷன் பிக்கு வருமானு கேட்டால் வரும். ஏன் வரும்? எக்ஸிஸ்டிங்காக ஈக்விட்டி இருந்தாலுமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? நியூவாக ரைஸ் பண்ணும்போது டிபென்ச்சர் ரைஸ் பண்ணுறோம். 15 lakh into 8% போட்டால் 1,20,000 டன். லைக்வைஸ் என்ன பண்ணுவீங்க? சிக்கு உங்களுக்கு வருமானு கேட்டால் எஸ் 20 lakh into என்னது 20 lakh into 9% போட்டால் 1,80,000. டிக்கு வருமானு கேட்டால் வராது. ஏன் டி வராது? பிகாஸ் டியில் யூ டோன்ட் ஹவ் எனி டெட். டியில் டெட் இல்லாதனால டி நமக்கு வராது. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ EBIT minus interest will give you what? Will give you the EBT. How much is the EBT? 15 lakhs, 13 lakh 80,000, 13 lakh 20,000, 15 lakh. This is another. This is the EBT. Minus என்ன பண்ணுவீங்க? Minus tax. எவ்வளோ percent tax? Tax is 50%. இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா as a cost of manufacturing you are required to analyze the EPS. EPS கேட்குறாங்க. அது எல்லாமே என்ன கேட்குறாங்க? Financial leverage கேட்குறாங்க. That will be authorized under each of the above scheme of financing and comment on the best plan to be selected. அப்போ டேக்ஸ்னு பார்க்கும்போது எவ்வளோ பர்சன்ட் டேக்ஸ்? 50% டேக்ஸா? ஐ கேன் டேரக்ட்லி புட் ஆக்சுவலி எக்ஸாம் நீங்கள் டேக்ஸும் போடணும் EATயும் போடணும். பட் நீங்கள் டேட்டா EAT போடணும், டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணும்னு சொல்லி. ஸோ எவ்வளோ வரும் நமக்கு? 7,50,000, 6,90,000, 6,60,000, 7,50,000. டன்னா? ஸோ EAT டன். இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? மைனஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட். மைனஸ் என்ன பண்ணுவீங்க? ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட். ஹவு மச் இஸ் த ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட்? வராது வராது வராது. 15 lakh into 5% போட்டால் 75,000 போட்டால் உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிடும்? யூ வில் பி கெட்டிங் தி earnings available to என்னது? earnings available to equity shareholders. எவ்வளோ அமௌண்ட் நம்மளுக்கு? 7,50,000. இங்கே எவ்வளோ அமௌண்ட் நம்மளுக்கு? 6,90,000. இங்கே 6,60,000 அண்ட் தென் இங்கே 6,75,000. Now we have got the earnings available to the earnings available to the equity shareholders. Clear? அப்போ EAS divided by என்ன பண்ணுவீங்க? divided by number of equity shares போட்டால் உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிரும்? EPS கிடச்சிரும். அப்போ number of equity shares பார்க்கும்போது ஏக்கு எவ்வளோ வரும்? தப்பு. ஓ சாரி மாற்றி. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் மாற்றி? ஓகே 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 நான் மாற்றி 9 போட்டு நான் வந்து மாற்றி ஏதோ மாற்றி போட்டேன் நினைக்கிறேன். 15 கரெக்டாக 15 lakh 5% போட்டால் எவ்வளோ வருது? கரெக்டாக வருதா? கரெக்டாக வருது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம? ஸோ we have found out the earnings available to equity shareholders are divided by number of equity shares. How many equity shares do you have? 30. ஃபர்ஸ்ட் 70. ஏன் 70னா எக்ஸிஸ்டிங்காக ஒரு 30 இருக்குது ப்ளஸ் இங்கே ஒரு 30 வருது. டோட்டலாக 70,000 ஷேர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். ஆல்டர்னேட்டிவ் ஏல 70,000 ஷேர்ஸ். ஆல்டர்னேட்டிவ் பியில் எவ்வளோ வரும்? ஆல்ரெடி 40 இருக்குது, இப்போ 15 வந்தால் 55,000 ஷேர்ஸ். சி வந்து எவ்வளோ? சி வந்து 40 + 10 போட்டால் 50,000. அகைன் 55,000. இப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? வில் கெட் தி இபிஎஸ்ஸா? இபிஎஸ் எவ்வளோ? 10.71. இங்கே rupees 12.54. தென் இங்கே 55. தென் 13.20. தென் 12.27. Based on the EPS, what will you choose? Based on the EPS, what will you choose? Na, you will choose C. So based on the EPS, நம்ம என்ன choose பண்ணுவோம்? C தான் choose பண்ணுவோம். Because you are able to maximize your EPS in alternative C. அப்போ alternative C you are able to maximize your EPS ங்கிறதுனால you will choose the alternative C if you take with reference to the EPS. Clear? Yes or no? Sum over அவளுக்கு சமமாக கொடுத்துருவாங்கன்னு கேட்டால் சம்டைம்ஸ் அண்ணாவும் தரலாம், பட் அது மட்டும் தர மாட்டாங்க. கூட என்ன கேட்குறாங்க? financial leverage கேட்குறாங்க. they are asking you to do the financial leverage as well. What is the formula for financial leverage? But இங்கே person யூஸ் பண்ணுவேன். listen,
அது இன்னும் கன்ஃபியூஷன் வரும். எந்த இடத்துல பெர்சன்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும், எந்த இடத்துல நார்மல் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும். பெர்சன்ட் ஃபார்முலா எப்போ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா கொஸ்டின்ல சேஞ்ச் பற்றி சொன்னாதான். கொஸ்டின் இஃப் யூ ஹவ் டாக்ட் அபவுட் சேஞ்ச்னா யூ கேன் யூஸ் த பெர்சன்டேஜ் ஃபார்முலா. ஆர் வேற எப்போ யூஸ் பண்ணலாம், வேற எப்போ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 2 years டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. இஃப் தே ஹவ் கிவன் யூ 2 years டேட்டானா யூ கேன் யூஸ் த பெர்சன்ட் ஃபார்முலா. அப்போ பெர்சன்டேஜ் ஃபார்முலா எப்போ யூஸ் பண்ணலாம், பெர்சன்டேஜ் ஃபார்முலா வந்து when can you use இஃப் either they have to give you 2 years data or they have to give question with reference to percentage change. அப்படி கொடுத்தா மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், அந்த பெர்சன்டேஜ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண முடியும். அப்படி இல்லாமல் வெறும் ஒரே ஒரு சிங்கிள் இயர் தான் இருந்ததுன்னா EBIT divided by அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும். EBIT divided by என்னது, EBIT divided by now that we can write like EBT போட்டுலாமா, EBT minus preference dividend divided by என்னது, divided by 1 minus tax. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் A வருவோம். இப்போ ஏக்கு பார்த்தோம்னா ஏவோட EBIT எவ்வளோ, ஏவோட EBIT இஸ் 15 லேக்கா, ஏவோட EBIT எவ்வளோ 15 லேக் டிவைட் பை EBIT மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ, EBIT மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அதே 15 தான். டூ யூ ஹேவ் எனி ப்ரிஃபரன்ஸ் டு இயர், நோ. 15 லேக்கு மைனஸ் 0வா போட்டால் நமக்கு என்ன வரும், 1 டைம் வரும். 1 டைம்னா மீனிங் என்ன, உங்ககிட்ட டெட்டே இல்லை, டெட்டே இல்லைனா உங்களுக்கு அந்த ரிஸ்கே வராது, இம்பாக்டே ஆகாது எதுவுமே. ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் வந்து டெட் எதுவுமே ரைஸ் பண்ணலாம், உங்களுக்கு எது இம்பாக்ட் ஆகாது, உங்களுக்கு ஃபைனான்ஷியல் வேஜ் இம்பாக்ட் ஆகாது. கிளியரா, எஸ் ஆனோ. ஸோ ஃபைனான்ஷியல் வேஜ் வந்து 1 டைம். அப்போ ஏக்கு வந்து என்ன வருது, ஏக்கு வந்து யூ ஆர் கெட்டிங் வாட்னா, ஏக்கு வந்து யூ ஆர் கெட்டிங் 1 டைம். ஏக்கு என்ன வருது, ஏக்கு வந்து 1 டைம் வருது. லைக்வைஸ் பி போடுவீங்களா, பி எப்படி போடுவீங்க, EBIT 15 லேக்கா டிவைடட் பை EBIT மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் மைனஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட். EBIT மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் போட எவ்வளோ வருது நமக்கு, 1380 வருது. கரெக்டாக we are getting how much na 1380 மைனஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட். do you have any preference dividend இயரான்னு கேட்டா இல்லை. ஸோ மைனஸ் 0. அப்போ 15 லேக் பை 1380 போட்டா 1.086 டைம்ஸ். இது வந்து என்னது, பிளான் பியா. இஃப் யூ டேக் பிளான் சின்னு என்ன வரும், பிளான் சியோட EBIT எவ்வளோ, பிளான் சியோட EBIT 15 லேக்கா டிவைட் பை என்ன பண்ணுவோம், டிவைட் பை EBT எவ்வளோ, EBT வில் பி 13,20,000 13,20,000 மைனஸ் வாட் இஸ் த ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் கொடுக்கல கரெக்டாக, இங்கேயும் நமக்கு 0 தான் போட்டா 1.136 டைம்ஸ். இது ஆப்ஷன் சி. அடுத்த ஆப்ஷன் டி எப்படி போடுவீங்க, ஆப்ஷன் டி வந்து அவைலபிள்னா EBIT 15 லேக்ஸ் டிவைட் பை என்னது, டிவைட் பை EBIT மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் வில் கிவ் யூ 13 லேக். EBIT மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ, அதே 15 லேக் தான் வருதுல்ல. EBIT மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் மைனஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் இருக்காங்க, எஸ் யூ ஹேவ் எவ்வளோக்கு 75 இருக்கு. பட் 75ங்கிறது எப்படி இருக்கு, நமக்கு ஆஃப்டர் டாக்ஸ் இருக்கு. ஸோ டாக்ஸ் வந்து நமக்கு அந்த சேஞ்ச் கொண்டு வராது. ஸோ டாக்ஸ் வில் நாட் பிரிங் எனி சேஞ்ச் இன் த லெவரேஜ். ஸோ டாக்ஸ் வில் நாட் பிரிங் எனி சேஞ்ச். ஏன் டாக்ஸ் வந்து சேஞ்ச் கொண்டு வராது, ஏன்னா டாக்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி தான் மூவ் ஆக போகுது. ஸோ டாக்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி மூவ் ஆக போகிறதுங்கிறதுனால டாக்ஸ் வில் நாட் பிரிங் எனி சேஞ்ச் இன் லெவரேஜ்னா பிஃபோர் டாக்ஸ் தான் கொண்டு போகணும். அதனால் 75,000 டிவைட் பை 1 மைனஸ் டாக்ஸ் எவ்வளோ 50%. போட்டால் நமக்கு என்ன வரும், 15 லேக்ஸ் டிவைட் பை எவ்வளோ வருது, டிவைட் பை 75 பை 1.5 போட்டால் என்ன வருது 150. அப்போ 15 லேக் மைனஸ் 150 போட்டால் 13,50,000 போட்டால் ஹவு மெனி டைம்ஸ் 1.11 டைம்ஸ். இதில் வந்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, இந்த அட்டம்ப்ட் நான் சொல்கிறேன், நிறைய பேர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, வெறும் EBIT பை EBT போட்டிருப்பாங்க, தப்பு. அவ்வளோதான், 4th டிவிஷன் ஃப்ளோ தப்பு. நீங்கள் EBIT பை EBT போட்டால் 4th டிவிஷன் தப்பு. ஏன் தப்பு, ஏன்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் டு பார்ட் ஆஃப் என்னது, பார்ட் ஆஃப் தி ஃபைனான்ஸ் தான். ஸோ ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் என்னது, ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஃபைனான்ஷியல் பேமெண்ட் தான். ஈவன் தட் வில் ஆல்சோ இம்பாக்ட் த EPS. அப்போ ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் டு EPS இம்பாக்ட் பண்ணுங்கிறதுனால வி ஹவ் டு அக்கௌண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் as well. கிளியரா, எஸ் ஆனோ, எஸ் ஆனோ. அப்போ ஆன்சர் என்னது 10.71 12.55 13.2 12.27. DFL எவ்வளோ 1 டைமா, 1 டைம் 1.087 டைம்ஸ் 087 வருதா இங்க, 1.136 டைம்ஸ் 1.11 டைம்ஸ். கிளியரா, எஸ் ஆர் நோ. ஸோ யூ கேன் காப்பி திஸ். ஓகே லிசன், இப்போ ஜெனரலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா
இப்போ லெவரேஜ் பேஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்? லெவரேஜ் பேஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஆக்சுவலாக லெவரேஜ் கம்மியாக இருக்கிறது தான் பெட்டர். ஆக்சுவலி டெக்னிக்கலி ஸ்பீக்கிங் லெவரேஜ் கம்மியாக தான் பெட்டர். பட் இந்த சம்மில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இபிஎஸ் ரெஃபரன்ஸ் வச்சு பார்த்தா சி வில் பி பெட்டர். இஃப் யூ டேக் இபிஎஸ் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு இபிஎஸ்னா சி வில் பி பெட்டர். ஆக்சுவலி சிக்கு வந்து லெவரேஜ் ஜாஸ்தி தான். எஸ் தேர் ஆர் ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் லெவரேஜ் ஃபார் சி. ஈவன் தோ சி ஹாஸ் ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் லெவரேஜ் டஸ் நாட் அமௌண்ட் டு சோ ஹை. ரொம்ப ஹையா இல்லை, ரொம்ப ஹையா லெவரேஜ் இருந்தால் கம்பெனி விட்டு மட்டும் போக வேண்டியதான். அவ்வளோ அதிகமாக இல்லை, ஓரளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது. இது ஓகே, திஸ் இஸ் ஸ்டேபிள். ஒரு டபுள் ஆகக்கூடாது, அவ்வளோதான். பாயிண்ட் என்னன்னா டபுளோட கம்மியாக எவ்வளோ வேணா இருக்கலாம். ஸோ டபுளோட 2 டைம்ஸோட கம்மியாக எவ்வளோ வேணா இருக்கலாம். இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரு பாயிண்ட். இப்போ ஜென்ரலாக வந்து இஃப் நோட் எழுதிக்கோங்க, நோட் என்ன எழுதிக்கோங்க, இஃப் EBIT is not given in question. EBIT is not given in question. Question உங்களுக்கு என்ன தரல? EBIT கொடுக்கல. given in question. அப்ப EBIT questionல கொடுக்கலனா how to find EBIT? The EBIT shall be found in the following manner. Found in the following manner. அப்ப எந்த மேனர்ல we will do formula அப்படின்னா EBIT கொஸ்டினை கொடுக்கணும். EBIT எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? how can you find out the EBIT னா ஜெனரலாவே எப்படி போடுவீங்க? அப்ப EBIT is equal to capital employed into return on investment. return on investment. ஒன்னு return on investment கொடுப்பாங்க or return on capital employed கொடுப்பாங்க. ஒன்னு they'll give you return on investment or they'll give you return on capital employed. clear-ஆ? yes or no? இந்த மாதிரி ஃபைண்ட் பண்ணலாம். அப்ப வந்து EBIT கொடுக்கலனா EBIT is equal to capital employed into return on investment or return on capital employed. clear-ஆ? இப்போ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு பிரச்சனை வரும். if both EBIT and ROI is not given. EBIT and ROI is not given. அப்ப எனக்கு EBIT கொஸ்டினை கொடுக்கல, ROI not given அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? அப்படி கொடுக்கலாம். நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? ஸ்டெப் நம்பர் 1 வந்து find the existing EBIT. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க? ஃபர்ஸ்ட் find out the existing ROI. so உங்களுக்கு வந்து EBIT கொடுத்திருக்காங்க, பட் they didn't give you existing EBIT. they didn't give you existing current EBIT கொடுக்கலாங்க. so ரிவைஸ் கொடுக்கல, old EBIT கொடுத்திருக்காங்க. क्वेश्चन they have given you old EBIT, they didn't give you new EBIT. அப்படி old EBIT கொடுத்து அப்ப உங்களுக்கு வந்து new EBIT கொடுக்கல, ROIயும் கொடுக்கல. ஆனா உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? old EBIT தெரியும். அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? old EBIT divided by old capital employed into 100 போட்டு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸிஸ்டிங் ROI கண்டுபிடிப்பீங்க. அண்ட் கொஸ்டின் என்ன சொல்லிடுவாங்க? எக்ஸிஸ்டிங் ROIயும் நியூ ROIயும் சேம் சொல்லிடுவாங்க. சேம்னு சொன்னாங்கன்னா EBIT எப்படி போடுவீங்க? EBIT இப்போ ரிவைஸ்ட் EBIT is equal to என்னது? ரிவைஸ்ட் EBIT is equal to ரிவைஸ்ட் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட். ரிவைஸ்ட் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் என்னது? அந்த ஃபண்ட் எல்லாம் ரைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்ககிட்ட எவ்வளவு இருக்கு? ஆஃப்டர் ரைசிங் ஆல் த ஃபண்ட் how much of the capital do you have? that is revised capital employed. அப்ப revised capital employed into existing ROI. assuming என்னோட ROI remains constant. என்னோட ROI remains constant assume பண்ணா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? revised EBIT is equal to revised capital employed into existing ROI. ROI எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? existing EBIT divided by existing capital employed. clear-ஆ? yes or no? I think இதை தாண்டி மோசமா கேட்க சான்ஸ் இல்லை. மொத்தம் ஒன்று EBIT அவனே கொடுத்துருவான், அப்படி இல்லைன்னா ROI கொடுப்பான். ROI கொடுத்துட்டானா ஈஸியாக நம்ம எடுவீங்க கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் ROI ஈஸியாக போட்டுருவீங்க, ப்ராப்ளம் கிடையாது. கொஸ்டினில் நியூ EBITயும் கொடுக்கல, ROIயும் கொடுக்கல. ஆனால் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஓல்டு EBIT கொடுத்துருக்காங்க, ஓல்டு கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஓல்டு ROI கண்டுபிடிச்சு அந்த ஓல்டு ROI இன்டூ நியூ கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் போட்டால் உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிரும்? நியூ EBIT கிடச்சிரும். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? ஸோ இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நமக்கு வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அவர் டெல் me the second question is clear or not? Done now. We have done second one. Second problem done. Now we can move on with another third problem. Third, what they have given you? MJK Limited has the following summarized balance sheet and income statement. Question உங்களுக்கு balance sheet கொடுத்திருக்காங்க, income statement கொடுத்திருக்காங்க. You have to determine the degree of operating, financial and combined leverage at the current sales level. அப்ப இது வந்து June 25.
ஆக்சுவலி டிசம்பர் 25 போடலாம்னு நினச்சேன். டிசம்பர் 25 இன்னும் ஈஸியாக இருக்குது. ஐ டென்ட் டூ. டிசம்பர் 25 மோஸ்ட்லி இருக்கவே இருக்காது. ஒரே ஒரு சம் தான் டிசம்பர் 25 எடுத்துருப்பேன். ஏன்னா டிசம்பர் 25 பேப்பர் வாஸ் ஆக்சுவலி ஸோ ஈஸி. ஒன்றுமே இல்லை. நம்ம வந்து இதை போட்டாலே அதெல்லாம் ஒன்றுமே இருக்காது. அந்த மாதிரி இருக்குது. லெசன் அப்போ they have given you one income statement. ஒரு இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அதை வச்சு அவங்க என்ன கேட்குறாங்க? you have to determine the degree of operating financial and combined leverage at the current level. அப்போ என் கரண்ட் லெவல் என்ன பண்ணணும்? கரண்ட் லெவலில் ஐ ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த டிஓஎல் டிஎஃப்எல் கம்பைன்ட் லெவரேஜ் இஃப் ஆல் த ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அதர் தென் டெப்ரிசியேஷன் ஆர் வேரியபிள் காஸ்ட். அப்போ இந்த டெப்ரிசியேஷன் வந்து நமக்கு என்னது? டெப்ரிசியேஷன் வந்து ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். இதை தவிர மற்ற எல்லாமே நமக்கு என்னது? வேரியபிள். அப்போ 120ல் 55 ஃபிக்ஸடு. பேலன்ஸ் இருக்கிற 75 என்னது? நமக்கு பேலன்ஸ் 75ல் பேலன்ஸ்க்கு 45 என்னது? பேலன்ஸ் 65 என்னது? பேலன்ஸ்க்கு 65 வந்து வேரியபிள். அப்போ இது கொடுத்துருக்காங்களா? இஃப் டோட்டல் அசெட் ரிமைன்ஸ் அட் த சேம் லெவல். அவர் டோட்டல் ரிமைன்ஸ் சேம் லெவல்னா அதே டெட்டு அதே ஈக்விட்டி, அதெல்லாம் எதுவும் மாற போகிறதில்ல. பட் சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லை டிக்ரீஸ் ஆகுது. அப்படி பண்ணால் உங்கள் நியூ இபிஎஸ் என்ன? வாட் வில் பி த நியூ இபிஎஸ் அண்டர் த டூ டிஃபரெண்ட் சிச்சுவேஷன்? இதில் ஒரு சிச்சுவேஷன் நான் போட போகிறேன், இன்னொரு சிச்சுவேஷன் நீங்கள் போட போகிறீங்க. டிக்ரீஸ் டிக்ரீஸ் ஆல் டூ, இன்க்ரீஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க என்ன கேட்குறாங்க? எக்ஸிஸ்டிங் அது கேட்குறாங்க கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து they are asking you this question number 3. they are asking you current என்னது? current level என்ன கேக்குறாங்க? current level they are asking you operating leverage, financial leverage, combined leverage. இங்க வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இங்க வந்து நம்ம நார்மல் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இன்கம் ஸ்டேட்மென்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? இன்கம் ஸ்டேட்மென்ட் கொடுத்தனால you can use the normal formula. நார்மல் ஃபார்முலா என்னது? நார்மல் ஃபார்முலா என்னது அப்படின்னு கேட்டா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்? டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லெவரேஜ். டிகிரி ஆஃப் என்னது? ஆப்ரேட்டிங் லெவரேஜ். ஃபார்முலா என்னது? ஃபார்முலா வந்து வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் தி டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லெவரேஜ்னா இபிஐடி as a contribution divided by என்னது? contribution divided by EBIT. contribution divided by EBIT. இப்போ எனக்கு இங்க என்ன தெரியும் பாருங்க. எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் தெரியுமான்னு கேட்டா கான்ட்ரிபியூஷன் தெரியாது. ஏன்னா சேல்ஸ் மைனஸ் காஸ்ட் கொடுத்து அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க? EBIT டேட்டா கொடுத்துட்டாங்க. ஐ டோன்ட் நோ கான்ட்ரிபியூஷன். அப்போ கான்ட்ரிபியூஷன் கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் வில் கிவ் யூ கான்ட்ரிபியூஷன். சேல்ஸ் எவ்வளோ? 3,40,000. சேல்ஸ் வந்து 3,40,000 மைனஸ் என்னது? மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட். வேரியபிள் காஸ்ட் எப்படி போடுவீங்க? டோட்டலா 120. 120ல 55 ஃபிக்ஸட்னா பேலன்ஸ் எவ்வளோ வேரியபிள்? 65,000. அப்போ 1,20,000ல 55,000 நமக்கு என்னது? ஃபிக்ஸடு. இது வந்து டோட்டல் காஸ்ட், இது ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். போட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? வேரியபிள் காஸ்ட் கிடைக்கும். டிவைட் பை EBIT எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்ல? EBIT is given as 2,20,000, not a problem. அப்போ எவ்வளோ வருது நமக்கு? 275. மேலே நியூமேட்டர் 275 வருதா? 275 by 220 போட்டால் டேரக்டாக போட்டுக்கலாம். 1.25 times. tell me the degree of operating leverage is clear or not? Yes or no? அப்போ கான்ட்ரிபியூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்? சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்டா? கொஸ்டின்ல வேரியபிள் காஸ்ட் கொடுக்கல. அப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? டோட்டல் காஸ்ட் மைனஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் வில் கிவ் யூ வேரியபிள் காஸ்ட். அதான் டோட்டல் காஸ்ட் மைனஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் போட்டுருக்கேன். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? டன். 1.25 வந்துருச்சா நமக்கு? எக்ஸிஸ்டிங்கா வந்துருச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணுவோம்? எஃப்எல் போடணும். யூ ஹேவ் டு டு என்னது? டிகிரி ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் லெவரேஜ். ஸோ டிகிரி ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் லெவரேஜ் ஃபார்ம்ல என்னது? EBIT divided by என்னது? EBIT divided by EBIT minus interest minus preference dividend divided by 1 minus tax. Minus preference dividend divided by என்னது? Divided by 1 minus tax. EBIT எவ்வளோ? 2,20,000 divided by EBIT எவ்வளோ? 2,20,000 minus interest எவ்வளோ? Interest will be 60,000. 60,000 interest minus preference dividend கொடுத்துருக்காங்க கேட்டால் கொடுக்கல. யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் யூர் அஸ்யூமிங். ஏன்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வாங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் நம்மகிட்ட இல்லை. நம்மகிட்ட வெறும் ஈக்குவிட்டி ஷேரும் டிபென்ச்சரும் தான். யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் இன் யுவர் பேலன்ஸ் ஷீட். ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் கிடையாது, 0. அப்போ 220 divided by 1,60,000. 375 times. டன்னா? DFL போட்டாச்சு. அடுத்து அவங்க என்ன கேட்குறாங்க? டிகிரி ஆஃப் கம்பைன் லெவரேஜ் கேட்குறாங்க. ஆஸ்கிங் யூ டிகிரி ஆஃப் கம்பைன் லெவரேஜ். ஃபார்முலா என்னது? கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைட் பை இல்லை ஆப்ரேட்டிங் எப்படி கூட போடலாம் நீங்கள். ஆப்ரேட்டிங் இன்டூ என்னது? டிஓஎல் இன்டூ டிஎஃப்எல்.
So 1.25 into another 1.25 times into 1.375 times 1.71875 times. This is another. This is your combined leverage. Clear? Yes or no? Appo we have got the operating, financial and combined leverage at the existing level. Now tell me the current level order DOL, DFL, DCL. Clear? Yes or no? Yes or no? First year copy பண்ணிக்கோங்க. Then வேற என்ன question கேக்குறாங்க? What else they are asking you in a question na? If total asset remain at the same level. And asset எதுவும் மாற்றோம் இல்லை. There is no change in the asset. ஏன் இந்த பாயிண்ட் தரணும்? Why should they give you that point na? Because there is no change in capital employed. Capital employed மே சேஞ்ச் ஆகலாம். உங்களுக்கு எது அஃபெக்ட் ஆகாது? ஃபைனான்ஷியல் லெவரேஜ் அஃபெக்ட் ஆகாது. சப்போஸ் அசெட் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அசெட் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் சேஞ்ச் ஆகும். கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா ஃபைனான்ஷியல் லெவரேஜ் அஃபெக்ட் ஆகும். அப்போ அசெட் இஸ் ரிமைனிங் அட் த சேம் லெவல்னா மீனிங் என்ன? யுவர் ஃபைனான்ஷியல் லெவரேஜ் வில் நாட் கெட் அஃபெக்டட். யுவர் ஃபைனான்ஷியல் லெவரேஜ் வில் நாட் கெட் அஃபெக்டடுங்கிறதுனால தான் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க அவங்க. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எப்படி நமக்கு ஆப்ரேட்டிங் லெவரேஜ் அஃபெக்ட் ஆக போதில்லை. ஆப்ரேட்டிங் லெவரேஜ் நம்ம பாலிசியால் தான் அஃபெக்ட் ஆகும். மற்றபடி ஃபைனான்ஷியல் லெவரேஜ் எப்போ அஃபெக்ட் ஆகும்? ஃபைனான்ஷியல் லெவரேஜ் வந்து எப்போ அஃபெக்ட் ஆகும்னா உங்களுடைய கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சரை சேஞ்ச் பண்ணால் என்ன ஆகும்? If you change your capital structure, your financial leverage will get affected. Clear? Yes or no? Yes or no? Yes or no? இங்க asset வந்து சேம் லெவல்ங்கிறதுனால ப்ராப்ளம் இல்லை. உங்க FL சேமாக தான் இருக்கும். FL will also be same. பட் சேல்ஸ் என்ன ஆகுது? சேல்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது. சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, டிக்ரீஸ் ஆகுது. வாட் வில் பி த நியூ EPS in the given situation? ரெண்டுவே இருக்கு. ஒன்று இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டு போடலாம். ஐ டோன்ட் நோ ஹவு ஃபார் they'll give you mark. ஏன்னா ஜென்ரலாக ஃபார்முலாக்கு மார்க் இருக்கு நமக்கு. இங்கே மெயினாக பார்த்தோம்னா ஃபார்முலா இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் மார்க்கா ஃபார்முலாக்கு மார்க் கேட்டால் ஃபார்முலாக்கு தான் மார்க். வெதர் யூ ஹேவ் மார்க் ஃபார் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக ஃபார்முலாவாக கேட்டால் ஃபார்முலாக்கு தான் யூ ஹேவ் மார்க். அப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஐல் டூ செகண்ட் கேஸ் போடுறேன். அப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு? சேல்ஸ் என்ன ஆகுது? சேல்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் பை 20%. செகண்ட் கேஸ் என்னது? சேல்ஸு டிக்ரீஸ் பை 20%. என்ன ஆகுது நமக்கு? சேல்ஸ் வந்து 20% டிக்ரீஸ் ஆகுதா? What will be the EPS in the new situation? நியூ சிச்சுவேஷன்ல என்னோட EPS என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ வாட் வில் பி த EPS in the new situation? அப்போ ஃபார்முலா என்னது? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபார்முலா என்னதுன்னா சேல்ஸ் என்ன ஆகுது நமக்கு? சேல்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுதா? எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகுது நமக்கு? 20% சேஞ்ச் ஆகுது. அப்போ வாட் வில் பி த நியூ EPS? என்னுடைய நியூ EPS என்ன? தட் இஸ் த கொஸ்டின். அப்போ இந்த EPSயும் சேல்ஸையும் எதை கனெக்ட் பண்ணும்? கம்பைன் லெவரேஜ். அப்போ என்ன ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும்? இந்த இடத்துல கம்பைன் லெவரேஜ் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும். அப்போ டிகிரி ஆஃப் கம்பைன் லெவரேஜ் ஃபார்முலா என்ன? பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் EPS. பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் EPS டிவைட் பை என்னது? டிவைட் பை பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் சேல்ஸ். பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் சேல்ஸ். அப்போ என்ன வரும் நமக்கு? யூ நோ வாட் இஸ் DCL? DCL சேமாக தான் இருக்கும். ஏன் சேமாக இருக்கும்? அன்லெஸ் தேர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் த கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் யுவர் DCL will remain same. அன்லெஸ் தேர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் யுவர் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் யுவர் DCL will remain same. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அதனால நமக்கு என்ன வரப்போகுது? 1.71875 தான் என்னோட DCL. அது மாறாது எனக்கு. ஈக்குவல் டு பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் EPS. EPS எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகுதுங்கிறது எனக்கு தெரியாது. ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் த பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் EPS. எனக்கு EPS என்ன ஆகுதுன்னு தெரியாது. ஆனால் எனக்கு என்ன தெரியும்? சேல்ஸ் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு தெரியும். சேல்ஸ் என்ன ஆகுது? 20% டிக்ளைன் ஆகுதா? -20 போட்டுக்கோங்க. மைனஸ் என்ன ஆகுது? 20% டிக்ளைன் ஆகுது. அப்போ 1.71875 இன்டூ 20 போட்டா இன்டூ 20% போட்டிங்களா? இல்லைனா வந்து இன்டூ 20 ஆட போட்டிங்களா? இல்லை இன்டூ 20 போடுங்க டேட்டா. அப்படி பர்சன்ட்லாம் போட போகிறேன் எல்லாத்தையுமே. 34.375% is going to be the decrease in EPS. இதான் உங்களுக்கு என்னது? decrease in EPS. அப்போ என் EPS எவ்வளோ கம்மியாகுது எனக்கு? என் EPS எவ்வளோ கம்மியாகுதுன்னா 34.375% கம்மியாகுது. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? If your sale reduces by 20% na, your EPS will diminish by 34.375 to get the same combined leverage. Clear? Yes or no? Yes or no? இப்போ அவன் கேட்கறது வந்து டிக்ரீஸ் இன் EPS இல்லை நியூ EPS-ஆ? அதை எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸிஸ்டிங் EPS என்ன கண்டுபிடிக்கணும். I have to find out the existing EPS. How I am going to find out the existing EPS? How I am going to find out the existing EPS? னா ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன தெரியும்? earnings available to equity shareholders தெரியுமா? I'll just write down the EAES divided by number of equity shares. EAES எவ்வளோ?
1,04,000 is the EAS divided by number of equity shares. How many equity shares are there? 8 lakh divided by 10. Pota 80,000 shares are there. You have how many shares? 80,000 shares. அப்போ எத்தனை ஷேர்ஸ் நமக்கு இருக்கு? 80,000 ஷேர்ஸ் நமக்கு இருக்கு. போட்டா வாட் இஸ் த எக்ஸிஸ்டிங் இபிஎஸ்? 1. கரெக்டாக 1.30 வருதா? இது எக்ஸிஸ்டிங் இபிஎஸ். வாட் இஸ் த ரிவைஸ்ட் இபிஎஸ்னா இது? வாட் இஸ் த ரிவைஸ்ட் இபிஎஸ் அப்படின்னா 1.30 மைனஸ் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகுது எனக்கு? 1.30 இன்டூ 34.375% டிக்ளைன் ஆகுது எனக்கு இபிஎஸ். போட்டால் 1.30 மைனஸ் 1.3 இன்டூ 34.375 போட்டால் எவ்வளோ வருது? இல்லை இதே சொல்லுங்க. 0.8531 853 வச்சுக்கலாமா? 8531 இருக்கட்டும். போட்டால் எவ்வளோ வருது? 44. ஆக்சுவலி போட்டால் எவ்வளோ வருது? 44 பாயிண்டா? 0.446875 மைனஸ் பண்ணா 853125 ஆர் நம்ம ஷார்ட் ஆகிடணும்னா ருப்பீஸ் 0.853. திஸ் இஸ் யுவர் நியூ இபிஎஸ். 0.853 கரெக்டாக? எஸ் கரெக்ட். இப்போ என்ன பண்ண போறீங்க? நீங்கள் இன்க்ரீஸ் நீங்கள் போட போறீங்க. ஐ ஹவ் டன் டிக்ரீஸா? இப்போ யூ ஆர் கோயிங் டு டூ என்னது? யூ ஆர் கோயிங் டு டிக்ரீஸ். ஒன்றும் இன்க்ரீஸ் எப்படி போடுவீங்க? ஒன்றும் இல்லை, மைனஸ் பண்ணதுக்கு இடத்துல ஆட் பண்ண போறீங்க, அவ்வளோதான். ஸோ இன்க்ரீஸ் எப்படி போட போறீங்க? யூ ஹவ் டன் மைனஸ் இயரா? இங்கே சப்ட்ராக்ட் பண்ணதான் அங்கே ஆட் பண்ண போறீங்க. முடிஞ்சது. போட்டால் உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிரும்? இது கிடச்சிரும். கிளியரா? எஸ் ஆனோ? எஸ் ஆனோ? அப்போ இங்கே வந்து இன்டூ 34 போடக்கூடாது. ஏன்னா 34% இருக்கு இல்லையா? 34% இருக்கிறதுனால 1.3 இன்டூ 34%. போட்டால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 0.446875 கிடைக்கும். மேலே நான் கொண்டு வந்ததே பர்சன்ட் தான் கொண்டு வந்தேன். ஸோ இது வந்து ஒரு டைம் கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதோ நம்ம எதை முடிச்சிட்டோம்? வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் த லெவரேஜ் அண்ட் இபிஐடி இபிஎஸ் அனாலிசிஸ். கரெக்டாக 1 hour 25 minutes நம்ம எதை முடிச்சிட்டோம்? லெவரேஜ் அண்ட் இபிஐடி இபிஎஸ் அனாலிசிஸ் முடிச்சிட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டைம் கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க, டவுட்னா கேளுங்க. Now we can move on with another. We can move on with the next topic. So இப்போ நம்ம எதை முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா we have completed the leverage EBIT EPS, which is now you can be able to attend questions on B. உங்களால் என்ன பண்ண முடியும்? questions on B 7 mark question அட்டன் பண்ண முடியும். இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் 7B அட்டன் பண்ணால் கூடவே என்ன அட்டன் பண்ணி ஆகணும்? கண்டிப்பாக 7Aவும் அட்டன் பண்ணி தான் ஆகணும். கரெக்டாக? 7Aல என்ன அட்டன் பண்ணுவோம் நம்ம? டிவிடெண்ட் இல்லைனா கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் தியரிஸ். These are all the 2 possible questions that could be asked in question number 7A. அப்போ கொஸ்டின் 7Aல என்ன கேட்கலாம்? கொஸ்டின் 7Aல என்ன கேட்கலாம்னா டிவிடெண்ட் கேட்கலாம், இல்லை என்ன கேட்கலாம்? கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் தியரிஸ் கேட்கலாம். They may ask you this question in question number 7A. First we can start with another dividend decision. Dividend பார்க்கும் மெயினாக நமக்கு 3 விஷயம் தான். தர ஒரு 5 டெசிஷன் இருக்குது, பட் அந்த பேலன்ஸ் ரெண்டுலாம் கேட்க போகிறது எக்ஸாமில். மெயினாக கேட்க போகிறது 3 விஷயம் தான். மெயினாக என்ன கேட்க போகிறாங்க? வால்டர், கார்டன், எம்எம் 3 தான். ஸோ டிவிடெண்ட் பொறுத்தவரைக்கும் there are only 3 policies you have. ஒன்று வந்து வால்டர் மாடல், இன்னொன்று கார்டன் மாடல், இன்னொன்று எம்எம் மாடல். அது இல்லாமல் நமக்கு இன்னும் இருக்குது நிறையா. இன்னும் லென்ட்னர் மாடல் இருக்குது, கிரஹாம் அண்ட் டோட் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து 99.99% வந்து எக்ஸாம் கேட்க போகிறது இல்லை. ஸோ அதான் இந்த கிரஹாம் அண்ட் டோடு, லிண்ட்னர் இதெல்லாம் எக்ஸாம் they are not going to ask. They are going to focus on என்னது? வால்டர், கார்டன், எம்எம், மடிகுலார் மில்லர், இந்த 3 தான். ஃபர்ஸ்ட் வால்டர் மாடல் தான் வைக்கலாமே. ஸோ இப்போ நவ் மூவிங் ஆன் டு என்னது? டிவிடெண்ட் டெசிஷன்ஸ். ஸோ இப்போ டிவிடெண்ட் டெசிஷன் பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன இருக்குது? வி ஹவ் அ ஃபார்முலாவா? ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வால்டர் மாடலில் ஃபார்முலா இருக்குது. ஜென்ரலாகவே இந்த டிவிடெண்ட் டெசிஷன் சாப்டர் என்னது? வாட் திஸ் சாப்டர் ஆல் அபவுட்னா நான் எவ்வளோ % டிவிடெண்ட் பே பண்ணலாம்? அவுட் ஆஃப் மை ஏர்னிங்ஸ் ஹவு மச் ஷால் ஐ பே ஆஸ் அ டிவிடெண்ட். அப்போ என்னோட ஏர்னிங்ஸ்லேருந்து எவ்வளோ % வந்து டிவிடெண்டாக பே பண்ணலாங்கிறது நமக்கு என்னது? டிவிடெண்ட் டெசிஷன். இப்போ வாட் பேசிக்லி இஸ் அ டிவிடெண்ட் டெசிஷன்னா அவுட் ஆஃப் மை ஏர்னிங்ஸ் ஹவு மச் கேன் ஐ பே ஆஸ் அ டிவிடெண்ட். தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் என்னது? டிவிடெண்ட் டெசிஷன். அப்போ நான் வந்து பே அவுட் வந்து எவ்வளோ பண்ணலாங்கிறத இந்த சாப்டர் ஆல் அபவுட். அப்போ அப்போ வந்து நான் எவ்வளோ பே அவுட் பண்ணால் ஐ கேன் பி ஏபிள் டு மேக்ஸிமைஸ் மை மார்க்கெட் ப்ரைஸ். என்னோட மார்க்கெட் ப்ரைஸை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் எவ்வளோ பே அவுட் பண்ணணும்? அப்போ இந்த சாப்டர் அப்ஜெக்டிவ் என்னது? ஐ ஹவ் டு மேக்ஸிமைஸ் மை மார்க்கெட் ப்ரைஸ். அப்போ என்னோட மார்க்கெட் ப்ரைஸை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் எவ்வளோ பே அவுட் பண்ணணும்? தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி டிவிடெண்ட் டெசிஷன். இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாகவே நமக்கு என்ன ஃபார்மில் வரப்போகுது? மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஃபார்மில் தான் வரப்போகுது. ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் என்னது? வால்டர் மாடல். ஸோ யூ ஹேவ் என்னது? வால்டர்ஸ் மாடல்.
அப்போ வால்டர்ஸ் மாடலில் வந்து வாட் இஸ் த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஃபார்முலா? வால்டர்ஸ் மாடல் வந்து வாட் இஸ் த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஃபார்முலா? மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி பிளஸ் ஆர் டிவைடட் பை கே இன்டூ இ மைனஸ் டி ஹோல் டிவைடட் பை கேஇ. இந்த இடத்துல டீனா என்னது? டீனா வந்து டிவிடெண்ட் பர் ஷேர். டீனா என்னது? டீனா டிவிடெண்ட் பர் ஷேர். டிவிடெண்ட் பர் ஷேர். ஸோ திஸ் இஸ் டி. ஆர்னா என்னது? ஆர்னா என்னதுன்னா ஆர் வந்து ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி. ஆர்னா என்னது? ஆர்னா ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி. சம்டைம்ஸ் உங்க கொஸ்டின் ஆர்ஓஐன்னு கொடுப்பாங்க. ஆர்ஓஐ வேற, ஆர்ஓஇ வேற. ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா மொத்த கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டுக்கு அவைலபிளாக ரிட்டர்ன், அது இபிஐடி பை கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு. ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டிங்கிறது என்னது? ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டிங்கிறது என்னுடைய ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் டு ஈக்விட்டி ஷேர்ஹோல்டர்ஸ் டிவைட் பை ஈக்விட்டி ஷேர்ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட். ஸோ அது வேற, இது வேற, போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாது. ஸோ இங்கே இந்த இடத்துல ஆர்னா மீனிங் என்ன? ஆர்னா ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி. கேனா என்னது? காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி. கேங்கிறது என்னதுன்னா காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி. கேங்கிறது என்னது? காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி. ஈங்கிறது என்னது? ஈங்கிறது என்னுடைய ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர். திஸ் இஸ் என்னது? திஸ் இஸ் தி ஃபார்முலா. அப்போ டெல் மீ வாட் இஸ் த ஃபார்ம் ஃபார் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அண்டர் த வால்டர் மாடல்? D plus R by K into E minus D divided by K. What is the form for market price under Walter model? D plus R by K into E minus D divided by K. What is the form for market price under Walter model? D plus R by K into E minus D divided by K. What is the form for market price under Walter model? D plus R by K into E minus D divided by K. What is the form for market price under Walter model? D plus R by K into E minus D divided by K. இந்த ஃபார்ம் எனக்கு ஃபார்ம் டெவலப் பண்ணி காமிக்கணும் ஆசையாக தான் இருக்குது, பட் டைம் இருக்காது நமக்கு. ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தோம்னா திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா. இதில் வந்து வாட் கைண்ட் ஆஃப் டெசிஷன் வி வில் டேக்னா இதில் மொத்தம் 3 சினாரியோ இருக்குது. சினாரியோ 1, ஆர் இஸ் மோர் தென் கே. ஆர் இஸ் மோர் தென் கேனா என்னது? ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி. புக்கை நம்ம வேணாம், புக்கு வந்து அவுடேட்டடு. ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி தான் அது. கம்பெனியில் எப்பயோ ரெடி பண்ணது. ஸோ ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி தான். ஆக்சுவலி நிறைய மாற்றணும் கம்பெனிலே. ஸோ ஆர்னா என்னது? ஆர்னா ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி. அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி கொடுக்கலாம், ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். சிம்பிள், கீப் லைக் திஸ். ஸோ ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி கொடுக்கலன்னா அது கண்டுபிடிக்க முடியும்னா கண்டுபிடிக்கணும், கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னா ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஐ மீன் எப்போ நம்ம ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி ரிட்டர்ன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேம் அப்படின்னா கம்பெனியில் வந்து நமக்கு எது இருக்காது? டெட்டே இருக்காது. கம்பெனி டெட்டே இல்லைன்னா, இப்போ கம்பெனிஸ் அன்லிவர்ட் கம்பெனி, கம்பெனிஸ் அன்லிவர்ட் கம்பெனினா அந்த இடத்துல வந்து ஆர்ஓஐயும் ஆர்ஓஇயும் சேம் தான். ஸோ கம்பெனி வந்து அன்லிவர்ட் கம்பெனியாக இருந்தால் ஆர்ஓஐயும் ஆர்ஓஇயும் சேம் தான். அப்போ தெர் ஆர் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் டெசிஷன் வில் டேக். ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் டெசிஷன் இது ஆர் மோர் தென் கே. ஆர் மோர் தென் கேனா அது என்னன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம? தட் இஸ் கால்ட் அஸ் க்ரோயிங் ஃபர்ம் zone. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் க்ரோயிங் ஃபர்ம். ஸோ நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? இதை வந்து நம்ம க்ரோயிங் ஃபர்ம்னு சொல்லுவோம். இதோடைய பே அவுட் என்னவாக்கணும்? இந்த க்ரோயிங் ஃபர்மோட பே அவுட் வந்து என்னவாக்கணும்னா 0% இருக்கணும். அப்போ தான் மார்க்கெட் ப்ரைஸை மேக்ஸிமைஸ் பண்ண முடியும். அப்போ ஆர் மோர் தென் கேனா என்னது? மீனிங் என்னதுன்னா அவங்க வந்து பே பண்ணுற காஸ்ட்டோட அவங்களுக்கு வர ரிட்டர்ன் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அப்போ ஈக்விட்டிக்கு அவங்க பே பண்ணுற காஸ்ட்டோட த ரிட்டர்ன் தே ஆர் டெரைவிங் ஃப்ரம் த ஈக்விட்டி இஸ் மோர். அப்போ ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி இஸ் மோர் தென் த காஸ்ட். அப்போ அவங்க வந்து ஈக்விட்டிக்கு பே பண்ணுற காஸ்ட்டோட எது அதிகமாக இருக்குது? ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி அதிகமாக இருக்குது. அப்படி ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி அதிகமாக இருந்ததுன்னா தட் இஸ் அ க்ரோயிங் ஃபர்ம். அப்போ அவங்க ஷேர்ஹோல்டர் டிபெண்ட் ஆகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஷேர்ஹோல்டர் வராங்களோ போகிறாங்களோ நம்ம டிவிடெண்ட் பே பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. டிவிடெண்ட் பே பண்ணாமல் இருந்தால் தான் we can be able to maximize the market price. நான் சொல்லலை, it has given by Walter. Clear? Yes or no? அடுத்து செகண்ட், R is less than K. R is less than K னா என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம? we'll call it as declining firm. we'll call it as என்னது? declining firm. அப்போ டிக்ளைனிங் ஃபர்ம்னா என்னது? அந்த கம்பெனி வந்து இழுத்து மூடுற நிலைமையில இருக்காங்க. which is R வந்து less than K னா மீனிங் என்ன? அவங்களுக்கு வந்து காஸ்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. when compared to the return they are deriving, the cost they are paying is more. அப்போ அவங்களுக்கு வர ரிட்டர்னோட எது அதிகமாக இருக்குது? காஸ்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. இந்த காஸ்ட் இஸ் மோர்னா ஆல்ரெடி அவங்க லாஸ்ட்டில் போயிட்டு இருக்காங்க. அப்போ லாஸ்ட்டில் போகிற சிச்சுவேஷன், அந்த மாதிரி லாஸ்ட்டில் போகிற நிலைமையில வந்து நம்ம யார் நம்ம இருக்கணும்? நம்ம ஷேர்ஹோல்டர் நம்பி தான் இருக்கணும். அதனால இந்த இடத்துல என்னோட ஆப்டிமம் பே அவுட் என்னது? இந்த இடத்துல என்னோட ஆப்டிமம் பே அவுட் வந்து 100%. திஸ் இஸ் என்னது? திஸ் இஸ் த ஆப்டிமம் பே அவுட். பெட்டர் ஐ கேன் யூஸ் அ வேர்ட் ஆப்டிமம் பே அவுட். I'll use the word என்னது? I'll use the word optimum payout. அப்போ ஆப்டிமம் பே அவுட் எவ்வளோ? இங்கே 0. இங்கே வந்து நமக்கு என்னது? இங்கே வந்து ஆப்டிமம் பே அவுட் வந்து 100. ஆப்டிமம் பே அவுட் வந்து 100. அதுக்கு வந்து தேர்ட் சிச்சுவேஷன் R is equal to K. R is equal to K னா நம்ம இது என்னன்னு சொல்லுவோம்னா, இது வந்து நம்ம
indifferent situation சொல்லுவோம். we'll call it as indifferent situation. அப்ப இதோட ரிசல்ட் என்னது? every payout will give என்னது? every payout will yield என்னது? yield the same market price. yield the same market price. அப்ப நீங்க எவ்வளவு பே அவுட் பண்ணாலுமே உங்க மார்க்கெட் பிரைஸ் என்ன எப்படி போகுது? உங்க மார்க்கெட் பிரைஸ் சேமா தான் போகுது. நீங்க 0 பே அவுட் பண்ணாலும் மார்க்கெட் பிரைஸ் சேம் தான், 100 பே அவுட் பண்ணாலும் மார்க்கெட் பிரைஸ் சேம் தான், 50 பே அவுட் பண்ணாலும் மார்க்கெட் பிரைஸ் சேம் தான், 60 பே அவுட் பண்ணாலும் மார்க்கெட் பிரைஸ் சேம் தான். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அப்ப these are all the 3 situations under the Walter model. அப்ப கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? வால்டர் முடிஞ்சுதா? அப்ப நெக்ஸ்ட் செகண்ட் மாடல் என்னது? செகண்ட் மாடல் வந்து யூ ஹேவ் கார்டன் மாடல். யூ ஹேவ் என்னது? கார்டன்ஸ் மாடல். அப்ப கார்டன்ஸ் மாடல் பார்க்கும்போது ஃபார்முலா என்னது? மார்க்கெட் பிரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு d1 டிவைட் பை, அகைன் நீங்க யூஸ் பண்ற வேர்ட் பாருங்க, d1. ஐம் யூசிங் வேர்ட் d1. d1 டிவைட் பை ke மைனஸ் g. d1 டிவைட் பை ke மைனஸ் g. இந்த இடத்துல d1 என்னது? வாட் டு யூ மீன் பை d1 இயர்னா d1 என்னது? நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் டிவிடெண்ட் இல்ல, நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் டிவிடெண்ட். நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் டிவிடெண்ட். நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் டிவிடெண்ட். அப்போ நெக்ஸ்ட் இயர் நான் எவ்வளோ டிவிடெண்ட் எதிர்பார்க்கலாங்கிறது தான் எனக்கு d1. இதுவே டிவிடெண்ட் ஃபார் லாஸ்ட் இயர் கொடுத்தா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? டிவிடெண்ட் ஃபார் த லாஸ்ட் இயர் கொடுத்தா d0 இன்டூ 1 + g போடணும். இதுவே இது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? d0 இன்டூ 1 + g. சம்டைம்ஸ் என்ன தருவாங்க உங்களுக்கு? d0 தருவாங்க, அதாவது லாஸ்ட் இயர் டிவிடெண்ட் சொல்லி கொடுப்பாங்க. அப்படி லாஸ்ட் இயர் டிவிடெண்ட் சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் டிவிடெண்ட் இன்டூ 1 + g. இல்லை என்ன சொல்லுவாங்க? இல்லை வாட் வேர் தேல் யூஸ்னா டிவிடெண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் டிவிடெண்ட் பெய்டுவாங்க. அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க? அப்போ வாட் they'll give you expect dividend paidனா மீனிங் என்ன? ஆல்ரெடி டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க. ஆல்ரெடி டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்கன்னா d0. அப்போ என்ன பண்ணணும்? இன்டூ 1 + g போடணும். இந்த மாதிரி ஒரு சில வேர்ட்ஸ்லாம் இருக்கு நமக்கு. அப்போ தட் இஸ் d1னா. அடுத்து கேனா என்னது? கேனா காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி. கேனா என்னது? காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி. ஜீனா என்னது? இங்க ஜீனா growth rate. growth rate ஃபார்முலா என்னது? B into R, which is retention ratio into return on equity. Retention ratio into return on என்னது? return on equity. return on என்னது? return on equity. அப்ப retention ratio into என்னது? retention ratio into return on equity. இதுதான் நமக்கு என்னது? இதுதான் வந்து நம்மளுடைய கார்டன் மாடல். கிளியரா? ஈவன் இந்த ஃபார்மை கூட உங்களால் டெரைவ் பண்ண முடியும். எப்படி இந்த ஃபார்மை டெரைவ் பண்ணலாம்? ஒன்றும் இல்லை, நம்ம வந்து காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஃபார்மை படிப்போம். என்ன படிப்போம்? we'll study one formula called d1 divided by mp plus g. dividend growth model ஒன்று கரெக்டா? காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் நமக்கு என்ன இருக்கு? we have something called dividend growth model. dividend growth model formula என்னது? d1 by mp plus g. கரெக்டா? ஒன்றும் இல்லை, எனக்கு என்ன வேணும்? எனக்கு mp என்னன்னு வேணும். அப்போ என்ன பண்ணுவேன்? mp அப்படி கொண்டு போயிடுவேன், k கீழே கொண்டு வந்துடுவேன். இல்லை அப்படி பண்ண முடியாது. அப்படி பண்ண முடியாது. ஏன் பண்ண முடியாது? இங்கே g நமக்கு இருக்கு. g இருக்கிறதுனால we cannot do like that. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இங்கே plus g இருக்கா? இந்த plus g நான் அந்த சைட் கொண்டு போகணும். அப்போ என்ன ஆகிடும் நமக்கு? ke minus g is equal to d1 divided by mp ஆயிடும். எனக்கு என்ன வேணும்? எனக்கு mp வேணுமா? இப்போ என்ன பண்ணலாம்? mp மேலே கொண்டு போய் கீழே கொண்டு வந்தோம்னா your formula will become என்னது? mp is equal to d1 divided by ke minus g. இதுதான் வந்து என்னது? this is how the Gordon formula arrived. clear-ஆ? yes or no? so basically dividend growth model that we study in the cost of capital. அதை வச்சு தான் நமக்கு என்ன ஃபார்முலா வந்தது? இந்த ஒரு ஃபார்முலா வந்தது. இது clear-ஆ? yes or no? yes or no? yes or no? so அப்போ நமக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு? this is the formula for the market price under the Gordon model. இது clear-ஆ? அப்போ tell me what is the formula for market price under the Gordon model? d1 divided by ke minus g. what is the formula for market price under Gordon model? d1 divided by ke minus g. what is the formula for market price under Walter model? Gordon model? d1 divided by ke minus g. what is the formula for market price under Gordon model? d1 divided by ke minus g. clear-ஆ? yes or no? Gordon done-னா அடுத்து தேர்ட் வந்து நமக்கு என்னது? ஸோ வால்டர், கார்டன், அதுக்கு அடுத்து என்னது? நமக்கு எம்எம் மாடல். அப்போ எம்எம் மாடல் நம்ம ஃபார்முலா என்னது? p0னா என்னுடைய கரண்ட் ப்ரைஸ், கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு d1 plus p1 divided by 1 plus ke. this is என்னது? this is the formula for the mm model. அப்போ what is the formula for mm model? d1 plus p1 divided by 1 plus ke. what is the current market price? d1 plus p1 divided by 1 plus ke. what is the current market price? d1 plus p1 divided by 1 plus ke. what is the current market price?
D1 plus P1 divided by 1 plus K. What is the current market price? D1 plus P1 divided by 1 plus K. Clear? Yes or no? அப்போ ஜென்ரலாகவே வந்து இந்த டிவிடெண்ட் பாலிசி பொறுத்த வரைக்கும் வால்டரும் கார்டனும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் வந்து பே அவுட் ரேஷியோ சேஞ்ச் பண்ண உங்களுக்கு எது மாறும்? மார்க்கெட் ப்ரைஸ் மாறும். அப்போ டிவிடெண்ட் இஸ் ரெலவெண்ட்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ வந்து இந்த வால்டர் மாடலையும் கார்டன் மாடலும் என்ன சொல்லுவோம்? டிவிடெண்ட் ரெலவெண்ட் தியரின்னு சொல்லுவோம். வில் கால் இட் அஸ் டிவிடெண்ட் ரெலவெண்ட் தியரி. ஏன் டிவிடெண்ட் ரெலவெண்ட் தியரின்னு சொல்லுவோம்? ஏன்னா when you change the dividend rate, when you change the payout ratio na your market price will change அப்படின்னு யார் சொல்றாங்க? வால்டரும் கார்டனும் சொல்றாங்க. அப்போ வால்டரும் கார்டனும் என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க பே அவுட் ரேஷியோ சேஞ்ச் பண்ணா மார்க்கெட் ப்ரைஸும் சேஞ்ச் ஆகும்னு வால்டர் அண்ட் கார்டன் சொல்றாங்க. ஆனா எம்எம் என்ன சொல்றாரு? எப்பவுமே மற்றவங்க என்ன சொல்றாங்க? ஆப்போசிட்டாக எம்எம் சொல்லுவார் எப்பவுமே. ஈவன் கேபிட்டல் தியரிஸுமே அதே தான். அப்போ எம்எம் என்ன சொல்றாரு? நீங்க டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணலையோ அது கரண்ட் மார்க்கெட் பிரைஸ் அஃபெக்ட் பண்ணாது. அப்ப நீங்க டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணலனாலும் அது கரண்ட் மார்க்கெட் பிரைஸ் என்ன பண்ணாது? கரண்ட் மார்க்கெட் பிரைஸ் அஃபெக்ட் பண்ணாது. It doesn't matter whether you are declaring dividend or not declaring dividend, it will no way affect your current market price. அப்படின்னு சொல்றது யாரு? MM மாடல். இதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா it is otherwise called as dividend irrelevance theory. இதை வேற எப்படி சொல்லலாம்? நம்ம dividend irrelevance theoryன்னு சொல்லலாம். dividend irrelevance theory. இதுல P நாட்னா என்னது? P நாட்னா current market price. D1 என்னது? next dividend, next expected dividend, and then P1 என்னது? P1 னா என்னுடைய ஃபியூச்சர் மார்க்கெட் பிரைஸ் அதை விட்டுருங்க. P1 நமக்கு தேவையில்லை. K என்னது? K னா காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி. டன். அப்ப tell me this Walter Gordon MM இந்த மூணு கிளியரா? Yes or no? இப்போ now we can move on with another. We can move on with the problem போயிடலாம். Let us not waste further more time in the concepts. Now we can move on to a problem. Question number 1. Question 1 என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Question 1ல what they have given னா Y limited has எத்தனை ஷேர்ஸ்? 1 lakh equity shares. Y limited எத்தனை ஷேர்ஸுக்கு? Y limited எத்தனை ஷேர்ஸுக்குனா 1 lakh shares are there. அப்ப Y limited எத்தனை ஷேர்ஸுக்கு? So question number 1. நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து 1 lakh shares are there. 1 lakh shares are there. This is given to you. And வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு? At rupees 10 each. சொல்லிட்டாங்களா? இது given. The company expects its earnings at என்னது? 12 lakh. அப்போ அவங்களுடைய earnings எவ்வளோ சொல்லிட்டாங்கன்னா rupees 12 lakh சொல்லிட்டாங்களா? earnings எவ்வளோ சொல்லிட்டாங்க? 12 lakh is given to you. வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க? காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் எவ்வளோ? 10% for the next year. அப்போ ரெண்டுமே என்னது? earningsும் next year தான், காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் என்னது? next year தான். அப்போ அவங்க கொடுத்துருக்கிற earningsும் next year தான், காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் என்னது? next year தான். அப்போ நீங்கள் அதில் இல்லைன்னு பே அவுட் போட்டு டிவிடெண்ட் போட்டாலுமே அது என்னது? next year டிவிடெண்ட் தான். அப்போ நீங்கள் D1 தான். உங்களுக்கு கிடைக்க போகிற வேல்யூ என்ன கிடைக்க போகுது? D1 தான் கிடைக்க போகுது. ஏன்னா அது கொடுத்துருக்கிறது they have given you for the next year. next yearக்கான டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ earnings is given, காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல். அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இந்த இடத்துல காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி. ஸோ டிவிடெண்ட் பாலிசி போது காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் மீனிங் என்ன? காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி எவ்வளோ பர்சன்ட்? 10%. டன்னா? ஸோ 10% has been done. அடுத்து நெக்ஸ்ட். யூசிங் வால்டர் மாடல், what dividend policy would you recommend when the rate of return on investment of the company is estimated at 8% and 12%? இங்க ஏன் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்றாங்கன்னா இங்க வந்து நமக்கு டெட் கிடையாது. இந்த क्वेश्चन டெட் இருக்கான்னு பாருங்க. இல்ல. as I told you, if there is no debt, in the absence of debt, ROI is equal to ROE. டெட் இல்லனா ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி சேம் தான். if there is no debt னா என்னது? if there is no debt னா ROE is equal to என்னது? so no debt அப்படினா ROI is equal to ROE. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அது மாதிரி என்ன சொல்லிட்டாங்க? இங்கே they have given you R ன்னு சொல்லிட்டாங்க. R வந்து 8. இப்போ நான் what I'm going to do னா I'll do R8 நான் போட போகிறேன். 12 வந்து நீங்கள் போட போகிறீங்க. I'll do R வந்து என்னது? R வந்து 8%. R12 நீங்கள் போட போகிறீங்க. Provide appropriate argument in support of your suggestion in light of the Walter model.
What will be the price of the equity share if your recommendations are accepted? அப்போ இந்த மாதிரி ரெண்டு விஷயம் கேட்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் வந்து நார்மலாக என்ன பண்ணணும்? நார்மலாக வி ஹவ் டு டூ வால்டர் மாடல் ஃபார்முலாவா? அப்போ இவங்க கேட்கறது இவங்க வந்து எதோ கேட்டிருக்காங்க. இவங்க அண்டர் வால்டர் யூசிங் வால்டர் மாடல் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஐ யூஸ் வால்டர் மாடல். அப்போ அண்டர் வால்டர்ஸ் மாடல் வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் மார்க்கெட் ப்ரைஸ்? MP is equal to D plus R by K va R by K into E minus D whole divided by K. This is the formula using the Walter model. இப்போ D எவ்வளோ? D வந்து கண்டுபிடிக்கணும். I have to find out the D. இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னு பாருங்க. இந்த இடத்துல அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா they didn't give you. அவங்க கொடுக்கல. D என்னன்னு கொடுக்கல. அப்போ வந்து நம்ம தான் என்ன பண்ணணும்? நம்ம தான் ஆர்குமெண்ட் கொடுக்கணும். We have to give our argument. அப்போ டி எவ்வளோ இருக்கலாங்கிற ஆர்குமெண்ட் நம்ம தான் கொடுக்கணும். அந்த டிக்கு நான் லாஸ்ட்டாக வரேன். ஐ கம் டு டி லாஸ்ட். ப்ளஸ் ஆர் எவ்வளோன்னு தெரியும் எனக்கு. ஆர் வந்து 0.08 தெரியுமா? கே என்ன தெரியும்? கே வந்து 0.10 தெரியும். இன்டூ இ எவ்வளோ? இன்னு பார்க்கும்போது டோட்டல் ஏர்னிங்ஸ் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ். அப்போ இபிஎஸ் எவ்வளோ? ₹12. எங்கேருந்து இபிஎஸ் 12 வந்தது? ஏன்னா என்னோட ஏர்னிங்ஸ் 12 லேக் பை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து 1 லேக். டோட்டலாக பார்த்தா நமக்கு இபிஎஸ் என்னது? 12. 12 மைனஸ் டி மட்டும் போடணும். ஐ வில் டூ டி அலோன். டி மட்டும் போடணும். ஹோல் டிவைட் பை கே. கே வந்து என்னது? 0.10. இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? ஐ ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த டி. ஐ ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட்? ஐ ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த டி. டி ஃபைண்ட் பண்ணணும். அப்போ நோட்ஸ். இப்போ சினாரியோ 1 நோட் நம்பர் 1 இஃப் R is equal to 8% and K is equal to 10%. இப்போ R எப்படி இருக்கு? if R is less than K. கரெக்டா? R is எப்படி இருக்கு? R is less than K. R is less than K னா the optimum payout will be என்னது? The optimum payout will be 100%. optimum payout will be என்னது? 100%. எப்படி இதை நம்ம ஞாபகம்? லாஜிக்காவே ஞாபகம். சிம்பிள். நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி லாஸில் போயிட்டு இருக்கீங்க. ரிட்டர்ன் கம்மியாக இருக்கா? ரிட்டர்ன் கம்மியாக நீங்கள் லாஸில் போயிட்டு இருக்கீங்க. லாஸில் போயினா நீங்கள் யார் நம்பணும்? ஈக்குவல் ஷேர் தான் நம்பி ஆகணும். நீங்கள் ஷேரோட டிவிடெண்ட் கொடுக்கலாம், அவன் இருப்பான கம்பெனியில் இருக்க மாட்டான். ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? டிவிடெண்ட் கொடுத்து தான் ஆகணும். கிளியரா? அதான் 100% will be the optimum payout. கிளியரா? எஸ் ஆனோ? எஸ் ஆனோ? அப்போ therefore என்னுடைய டிவிடெண்ட் பர் ஷேர் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ dividend per share is equal to EPS into என்னது? EPS into payout ratio வா? அப்போ EPSல என்ன பண்ணணும் நம்ம? EPSல நீங்கள் payout ratio அப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிரும்? உங்களுக்கு dividend per share கிடைக்கும். வேறு EPSல என்ன பண்ணுறீங்க? EPSல if you apply the payout ratio you will get what? You will get the dividend per share. அப்போ EPS எவ்வளோ எனக்கு? EPS வந்து ₹12. optimum payout எவ்வளோ? 100%. போட்டால் எவ்வளோ வரும் நமக்கு? ₹12 வரும் நமக்கு. அப்போ D எவ்வளோ வரணும்? D வந்து 12 வரணும். அப்போ எங்கெல்லாம் D இருக்கோ அங்கெல்லாம் 12 தூக்கி போடுங்க. 12 plus 0 divided by 0.10. ப்ரைஸ் எவ்வளோ வரும் நமக்கு? 120 வரும். கிளியரா? எஸ் ஆனோ? எஸ் ஆனோ? ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்க? யூ ஆர் கோயிங் டு டூ த செகண்ட் கேஸ். செகண்ட் கேஸ் என்னது? செகண்ட் கேஸ் வந்து ஆர் வந்து 12. இப்போ செகண்ட் கேஸ் நீங்கள் போட போறீங்க. செகண்ட் கேஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ட்ரை. ஆர் வந்து 12%. கே வந்து எவ்வளோ? கே வந்து 10%. ஸோ ட்ரை த செகண்ட் டிவிஷன். அவ்வளோதான். இதை போட்டால் 7 மார்க். ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் போனால் இதுமாதிரி நீங்கள் செகண்ட் டிவிஷன் போட்டால் 7 மார்க். ஒன்றுமே இல்லாத சம்மு. அழகாக ஆர்ட்லி ஒரு 10 மினிட்ஸ் இருக்குது அந்த சமுக்கு. இட் ஆர்ட்லி டேக்ஸ் எவ்வளோ மினிட்ஸ்? 10 மினிட்ஸ். எவ்வளோ ஈஸியாக கேட்காங்க. என்ன டைம்? ஜூன் 25. ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? ஸோ யூ கேன் காப்பி திஸ். பட் த திங் இஸ் யூ ஹேவ் டு நோ த கான்செப்ட். கான்செப்ட் தெரிஞ்சதுன்னா ஒன்றுமே இல்லை சம்மு. ஸோ நவ் யூ கேன் ட்ரை another. You can try the second part. Have you got 144? 144 inch correct? Now we can move on to the next question. அவ்வளோதான். இந்த சம் முடிஞ்சுது. டன். அப்போ R8 இருந்தால் 120, 12 இருந்தால் 144 முடிஞ்சுது. ஸோ கொஸ்டின் 1 டன்னா. Now we can move on with another question number 2. Question 2ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஜெய் அண்ட் கார்த்தி லிமிடெட் ஆஸ் அ கேபிட்டல் ஆஃப் 10 lakh. எவ்வளோ கேபிட்டல் உங்ககிட்ட? 10 lakh கேபிட்டல் இருக்கா? So they have a capital of 10 lakh in the equity share of 100 each. About how many shares are there? So question number another. Question number 2.
நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? நம்பர் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர்ஸ். அப்போ நம்பர் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர்ஸ்னு பார்க்கும்போது how we are going to find out the number of existing shares? 10 lakh divided by 100 போட்டா 10,000. அப்போ 10,000 shares. 10,000 என்னது? 10,000 shares. This is given to you. The shares are quoted at par. Shares are என்னது? Shares are quoted at par. At parனா என்னோட மார்க்கெட் பிரைஸ் என்னது? இப்போ கரண்ட் பிரைஸ் என்னது? என்னோட பி நாட் என்னதுன்னா பி நாட் வந்து 100. கரண்டாக என்னோட ப்ரைஸ் எவ்வளோக்கு? கரண்டாக மை ப்ரைஸ் இஸ் கிவன் as 100. The company proposes a declaration of a dividend of 10 per share at the end of the year. Dividend at the end of the yearனா D1 தான், ப்ராப்ளமே இல்லை. D1 எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? D1 வந்து ₹10 கொடுத்துருக்காங்க. D1 வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 10 கொடுத்துருக்காங்க. The capitalization rate for the risk class to which the company belongs is 12%. அப்போ கேபிட்டலைசேஷன் ரேட் என்னது? காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி வந்து 12%. காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி எவ்வளோ? 12%. What will be the market price of the share at the end of the year if the dividend is not declared and when the dividend is declared? Dividend declare பண்ணலனா price என்ன? Dividend declare பண்ணா price என்ன? அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணணும்? அப்படிங்கிறத we have to arrive at. ஸோ நமக்கு வந்து எது மாறும்? ஃபியூச்சர் ப்ரைஸ் வேணால் மாறும். அவர் ஃபியூச்சர் ப்ரைஸ் மே கெட் சேஞ்ச். ஆனால் கரண்ட் ப்ரைஸ் மாறாது. நீங்கள் டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணுறதுனால கரண்ட் ப்ரைஸ் அஃபெக்ட் ஆகாது. அதுதான் வந்து எம்எம் மாடல். இந்த மாதிரி டிவிடெண்ட் நாட் டிக்ளேர் டிவிடெண்ட் டிக்ளேர்னு கேட்டாலே அது என்ன மாடல்? எம்எம் மாடல். அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. அப்போ டிவிடெண்ட் நாட் டிக்ளேர் டிவிடெண்ட் டிக்ளேர்னு கேட்டாலே தட் இஸ் எம்எம் மாடல். அப்போ 1 வந்து என்னது? டிவிடெண்ட் நாட் டிக்ளேர்டா. 1 வந்து டிவிடெண்ட் இஸ் நாட் டிக்ளேர்ட். டிவிடெண்ட் இஸ் நாட் டிக்ளேர்ட். அப்போ ஜென்ரலாக எம்எம்மோட ஃபார்முலா என்னது? எம்எம்மோட ஃபார்முலா என்னதுன்னா பி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு D1 plus P1 divided by 1 plus என்னது? 1 plus KE divided by 1 plus KE. இதுதான் வந்து நமக்கு என்னது? P நாட்டோட ஃபார்முலா. இப்போ வாட் we know here? வாட் we know hereனா என்னுடைய கரண்ட் ப்ரைஸ் தெரியும், which is 100 is equal to D1 எவ்வளோ? 10 plus I don't know what is the P1. P1 தெரியாது. divided by 1 plus cost of equity 0.12. அப்போ 100 into 1.12 போட்டால் 112 ஆகிடுமா இங்கே? is equal to 10 plus P1. அப்போ therefore P1 is equal to எவ்வளோ? P1 is equal to ₹102. P1 is equal to ₹102. அப்போ tell me whether this is clear or not. Yes or no? அப்போ டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணலைன்னா this is the price. அப்படி டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ண ப்ரைஸ் என்ன ஆகும்? செகண்ட் கேஸஸ் டிவிடெண்ட் இஸ் டிக்ளேர்டு. டிவிடெண்ட் இஸ் டிக்ளேர்ட்னா என்னது? ஆக்சுவலாக சாரி, ஃபர்ஸ்ட் டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் போட்டேன் நான். ஓகே சாரி, ஐ ஹவ் டன் டிவிடெண்ட் இஸ் டிக்ளேர்டு. டிவிடெண்ட் இஸ் டிக்ளேர்டுக்கு நான் போட்டிருக்கேன். இப்போ அது வந்து செகண்ட் டிவிஷனில். சாரி, செகண்ட் டிவிஷனுக்கு எனக்கு டிவிடெண்ட் இஸ் டிக்ளேர்டு வேல்யூ எவ்வளோ? வேல்யூ இஸ் இது. ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் வந்து என்னது? டிவிடெண்ட் நாட் டிக்ளேர்ட். ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் வந்து என்னது? டிவிடெண்ட் நாட் டிக்ளேர்டு. அப்போ டிவிடெண்ட் நாட் டிக்ளேர்ட்னா அதே சேம் ஃபார்முலா பி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு D1 plus P1 divided by 1 plus KE. P நாட் என்னது? P நாட் வந்து 100. டிவிடெண்ட் இஸ் நாட் டிக்ளேர்னா D0. டிவிடெண்ட் நாட் டிக்ளேர்னா D0 plus P1 தெரியாது. divided by 1 plus KE வந்து 1 என்னது? 1.12. This implies P1 is equal to என்னது? ₹112. அப்போ if the dividend is not declared, the price will be ₹112. இது கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? டன்னா? இது ஓவர். அப்போ எதை போட்டாச்சு நம்ம? டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் நாட் டிக்ளேர் டிக்ளேர் போட்டாச்சு. அடுத்து நெக்ஸ்ட், அஸ்யூமிங் கம்பெனி பேஸ் த டிவிடெண்ட். கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்க? கம்பெனி டிவிடெண்ட் பே பண்ணுறாங்க அண்ட் ஆஸ் அ நெட் ப்ராஃபிட். அப்போ வந்து வாட் தே ஹவ் கிவன் யூ? கம்பெனி பேஸ் டிவிடெண்ட். கம்பெனி பேஸ் டிவிடெண்ட் அண்ட் அவங்களோட நெட் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இருக்கு? அண்ட் அவங்களுடைய நெட் ப்ராஃபிட் இஸ் ஹவு மச்னா? த நெட் ப்ராஃபிட் இஸ் கிவன் as ₹5 lakhs. நெட் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இருக்கு? ₹5 lakhs இருக்கு. திஸ் இஸ் கிவன் டு யூ அண்ட் மேக்ஸ் அ நியூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் 10 lakh. நியூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ? நியூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து 10 lakh. நியூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ? ₹10 lakhs. இப்போ வாட் தே ஹவ் ஆஸ்க்ட் யூ? how many shares must be, how many new shares must be issued? அப்போ listen to me very carefully. இப்போ வாட் ஜென்ரலி we will do னா, இப்போ வந்து நம்ம எப்போ இஷ்யூ பண்ண போகிறோம்? ஆர் யூ கோயிங் டு மேக் த இஷ்யூ நவ்வா இல்லை இன் ஃபியூச்சரா? இந்த நியூ இஷ்யூ எப்போ பண்ண போறீங்க? ஃபியூச்சர். அப்போ how many new shares must be issuedன்னு கேட்குறாங்க. இஷ்யூனா இனிமேல் தான் இஷ்யூ பண்ண போகிறோம். நம்ம இனிமேல் தான் இஷ்யூவே பண்ண போகிறோம். அப்போ இஷ்யூ பண்ணும்போது என்ன ப்ரைஸ் இஷ்யூ பண்ணுவோம்? ரிவைஸ்டு ப்ரைஸில் இஷ்யூ பண்ணுவோம். கரெக்டா? அப்போ listen to me very carefully.
I'll write down, I'll put first particulars and another ஒரு amount column. ஆக்சுவலி 2 amount column போட்டுக்கிறேன். இப்போ என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ, என்னுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோனா எவ்வளோ எனக்கு தேவை, ஃபண்ட் எவ்வளோ வேணும் எனக்கு, I need a fund of 10 lakh. How much of the fund do I need na? I need a fund of 10 lakh. Less என்ன பண்ணுவோம், less என்கிட்ட ஆல்ரெடி எவ்வளோ இருக்கு, 5 lakh இருக்கு. ஆல்ரெடி ஹேவ் என்னது நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப் வாட்னா நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப் 5 lakh. ஆல்ரெடி என்கிட்ட என்ன இருக்கு, நெட் ப்ராஃபிட் வந்து 5 lakh இருக்கா. டோட்டலா ஐ நீட் 10 lakh ஃபண்ட். எனக்கு எவ்வளோ வேணும் கையில் அமௌண்ட், கையில் எனக்கு 10 lakh அமௌண்ட் வேணும். அவுட் ஆஃப் த 10 lakh ஐ ஆல்ரெடி ஹேவ் ஹவு மச், I already have 5 lakh in my hand as a retained earnings. இந்த already retained earnings எவ்வளோ இருக்கு, retained earnings வந்து 5 lakh இருக்கு. பட் இங்கே வந்து என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம டிவிடெண்ட் பே பண்ண போகிறோம். டிவிடெண்ட் எங்கேருந்து பே பண்ணுவோம், ஃப்ரம் வேர் யூ வில் பே டிவிடெண்ட், அவுட் ஆஃப் த ப்ராஃபிட்ஸ் தான் யூ கோயிங் டு பே டிவிடெண்ட், கரெக்டா. மைனஸ் டிவிடெண்ட். டிவிடெண்ட் எவ்வளோ பே பண்ண போகிறோம், டிவிடெண்ட் எவ்வளோ பே பண்ண போகிறோம்னா எக்ஸிஸ்டிங் எத்தனை ஷேர்ஸ் இருக்காங்க, 10,000 ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்களா, எக்ஸிஸ்டிங் எத்தனை ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்க, 10,000 ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ டிவிடெண்ட் கட்ட போகிறோம் நம்ம, we are going to declare a dividend of 10 each. ஒருத்தருக்கு 10 ரூபாய் டிவிடெண்ட் தரோம் நம்ம, we are going to give a dividend of 10 each. போட்டால் எவ்வளோ வரும் நமக்கு, 1 lakh. 5 lakhல 1 lakh என்ன ஆகிடும், டிவிடெண்டாக போயிடும். அப்போ அவுட் ஆஃப் 5 lakh அமௌண்ட் ஐ ஹேவ், அதில் 1 lakh என்ன பண்ணிடுவேன், டிவிடெண்டாக பே பண்ணிவிடுவேன். அது போக என்கிட்ட நெட்டாக எவ்வளோ கையில் 4 lakh இருக்குது. அப்போ 10 lakhல என்கிட்ட எவ்வளோ அவைலபிளாக இருக்குது, ஐ ஹவ் 4 lakh ஆஃப் த ஃபண்ட் அவைலபிள் வித் மீ, கரெக்டாக. Out of 10 lakh of the fund, I have 4 lakh of the fund available with me. இன்னும் எனக்கு எவ்வளோ ஃபண்ட் தேவை, 6 lakh. அப்போ ஃபண்ட் ஃபர்தர் ரெக்வயர்ட், ஃபண்ட் டு பி raised to என்னது, டு பி raised through என்னது, raised through equity share capital. எவ்வளோ ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ண போகிறோம், 6 lakhs. அப்போ 6 lakhs வந்து how we are going to raise தான் through equity share capital. அப்போ ஷேரை வந்து எந்த பிரைஸ்க்கு இஷ்யூ பண்ண போகிறோம், டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணா 102க்கு டிக்ளேர் பண்ணுறோம், கரெக்டா. டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணால் the price is going to be 102. அப்போ therefore number of new shares to be issued பார்க்கும்போது இப்போ எனக்கு எவ்வளோ ஃபண்டு வேணும், அப்படின்னா என் டோட்டலாக 10 lakh வேணும். 10 lakhல என்கிட்ட எவ்வளோ இருக்குன்னா 4 lakh என்கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்குது. இன்னும் எனக்கு எவ்வளோ வேணும், ஃபர்தர் 6 lakh வேணும். அந்த 6 lakh எப்படி ரைஸ் பண்ண போகிறேன், ஈக்விட்டி மூலமா ரைஸ் பண்ண போகிறேன். அந்த 6 lakh ஐம் கோயிங் டு ரைஸ் த்ரூ ஈக்விட்டி டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ், நமக்கு டிவைட் பை மார்க்கெட் ப்ரைஸ். எந்த ப்ரைஸ்க்கு இஷ்யூ பண்ண போகிறேன், நியூ ஷேர்ஸ் வந்து ஐம் கோயிங் டு ப்ரைஸ் அட் 102. போட்டா 5,883 ஷேர்ஸ். நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் டெசிமலில் வரக்கூடாது, கிளியரா. எஸ் ஆர் நோ, இவங்க 82 போட்டிருக்காங்க. வச்சுக்கலாம், பரவாயில்ல. we cannot issue shares in decimals. பட் இன்னும் ஃபர்தர் ஃபண்ட் வேணும்னா 3 இஷ்யூ பண்ணுவோம், கரெக்ட் தான். 2வும் போடலாம் 3யும் போடலாம், நோ வரிஸ். 2 போட்டால் கொஞ்சம் கம்மியான ஃபண்ட் தான் கிடைக்கும், 3 போட்டால் மேபி எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபண்ட் கிடைக்கும், கிளியரா. எஸ் ஆர் நோ, ஸோ கேன் காப்பி திஸ். டன்னா, அவ்வளோதான். இதுக்கு 7 மார்க். So easy, it's a 7 mark question. Now let us do a full-fledged problem. Again, நான் டஃப்னு சொன்னால் அது என்ன attempt, June 2023. June 23. December 23 ஒன்றுமே இல்லை, attempt அது. So moving on to question number 3. Question 3ல what they have given பாருங்க. SL Limited provides you with the following information. என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஈக்விட்டி ஷேர் எவ்வளோ இருக்குது, ப்ரிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, டிபென்ச்சர் எவ்வளோ இருக்குது. தே ஹவ் யூஸ் த வேர்ட் ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு, டோட்டல் டிவிடெண்ட் இன்க்ளூடிங் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட், தியரிட்டிக்கல் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அண்டர் கார்டன் மாடல், tax rate, market price of an equity in the beginning of the year was 100. Determine the theoretical market price of an equity share under the Walters model and MM model. Are you satisfied with the current dividend policy? If not, what should be the optimum payout ratio? This is the question. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்மளால என்னெல்லாம் பண்ண முடியுங்கிறது பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஃபர்ஸ்ட் தே ஹவ் गिवन யூ ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலா. ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளோ ஈச் சொல்லிட்டாங்க, 50 ஈச்சா. எவ்வளோ லேக்ஸ் இருக்கு, 100 lakhs இருக்கா. அப்போ 100 lakh by 50 போட்டால் how many shares are there கண்டுபிடிக்கலாமா. இப்போ சம் நம்ம ப்ரொசீஜர் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்மளால என்னெல்லாம் பண்ண முடியுங்கிறது பார்க்கலாம்.
So whenever a problem is given to you, just see what you can be able to do. உங்க என்ன பண்ணுமோ பண்ணுங்க. அது கரெக்டோ தப்போ டோன்ட் பாதர். சும்மா ரேண்டமா பண்ணுங்க. உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ பண்ணுங்க. ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் என்னது? கொஸ்டின் நம்பர் 3. இப்போ என்னால் என்ன பண்ண முடியும்? ஃபர்ஸ்ட் என்னால் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியுமா? I can find number of என்னது? Number of equity shares. அப்போ how many equity shares are there? How many equity shares are there? Na you have 100 lakh by 50. Rupees 100 lakh divided by என்னது? Divided by 50. Rupees 50. அப்போ எத்தனை வருது நமக்கு? 2 lakh. அப்போ 2 lakh shares. அப்போ you have என்னது? 2 lakh equity shares. அப்படியே கையோ காப்பண்டே வாங்க. Done. So 2 lakh equity shares. Then next what they have given you? 12% preference share. 12% preference share 50 lakh. இது வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? Preference dividend கண்டுபிடிக்கலாமா? You can find out a preference dividend. How can you find preference dividend? 50 lakh into 12%. அப்ப preference dividend is equal to என்னது? Preference dividend is equal to rupees 50 lakh into 12%. எவ்வளவு வருது? 6 lakhs. Our 6 lakhs is going to be another, going to be your preference dividend. Done na? So this is exclusive. This answer உங்களுக்கு எங்கேயும் கிடைக்காது. நீங்க யூடியூப்ல எங்கேயும் போட்டு பாருங்க. You will not get answer for this question. Maybe A கூட A வந்து தப்பா சொல்வானா. நீங்க A ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. It will give a wrong answer. But நீங்க வந்து கூகுள்ல எங்கேயும் சர்ச் பண்ணி பாருங்க. You will not get this answer. அப்போ preference dividend எவ்வளோ? Preference dividend வந்து 6 lakh. அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் வாட் தே ஹவ் கிவன் யூ 10% டிஃபரன்ஸ். இதை வச்சு நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கலாமா? இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? 50 lakh இன்டூ 10%. 5 lakh. இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? 50 lakh இன்டூ 10%. 5 lakh. நம்ம ரேண்டமாக என்ன பண்ணுறோம்? சும்மா ரேண்டமாக பண்ணுங்க, தப்பே இல்லை. நம்மளாம் என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியுமோ கண்டுபிடிச்சிட்டே வாங்க வரிசையா. கடைசியில் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? கடைசியாக ஏதாவது ஸ்ட்ரக் ஆகும். ஸ்ட்ரக் ஆகும்போது இந்த ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் ஹெல்ப் பண்ணும் நம்மளுக்கு வந்து. அப்படியே ரேண்டமாக கண்டுபிடிச்சிட்டே வாங்க. Obviously you will get stuck in some point. ஏதோ பாயிண்ட் ஸ்ட்ரக் ஆகும். அது ஸ்ட்ரக் ஆகிறோன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணும் நம்மளுக்கு அங்கே. அதனால தெரியுதோ தெரியும், சும்மா ரேண்டமாக ட்ரை பண்ணுங்க. யாரும் கேட்க போகுது. உங்கள் பேப்பர் கரெக்ஷன் பண்ணணுக்கு என்ன வேணும்? ஆன்சர் வேணும். அவ்வளோதானே, கொடுத்துடலாம். தென் நெக்ஸ்ட் வாட் they have given you? They have given you the return on capital employed. Return on capital employed ஃபார்ம்னா என்னது? EBIT divided by capital employed into 100. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு இன்கம். அதான் எல்லாத்துக்கும் பேஸ் என்னது? நமக்கு இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் தான். அவங்க என்ன சொன்னேன்? இபிஐடிங்கிறது யாருக்கு பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட்? மொத்த கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டுக்கு பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட். இஏடிங்கிறது யாருக்கு பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட்? ஈக்விட்டி அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஹோல்டருக்கு பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட். இஏஎஸ்ங்கிறது ஈக்விட்டி ஷேர்ஹோல்டருக்கு பே பண்ணுற அமௌண்ட். அப்போ ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் பார்க்கும்போது இபிஐடி பை கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட். ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி என்னது? இஏஎஸ் டிவைடட் பை ஈக்விட்டி. ஸோ இஏஎஸ் டிவைட் பை ஈக்விட்டி ஷேர்ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட். தட் இஸ் ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி. அப்போ இந்த இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இத்தனை ஃபார்ம்லாம் அரைவ் பண்ணலாம். ஒரே ஒரு இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் இதை வச்சு யூ கேன் அரைவ் மெனி ஃபார்ம்லாம். ஸோ அப்போ ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் ஃபார்ம்ல என்னது? இபிஐடி டிவைட் பை கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு. இபிஐடி டிவைட் பை கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இன்டூ என்னது? இன்டூ 100. இல்லை இப்படி வச்சுக்கோங்க. இபிஐடி பை கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு எவ்வளோ நமக்கு? 18.75, which can be written as 0.1875. இங்கே நமக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும் அப்படின்னு கேட்டால் we know one information here. இங்க நமக்கு என்ன தெரியும்? You don't know what is EBIT, but you know capital employed. எங்க capital employed தெரியும் அப்படின்னு கேட்டா, இப்போ மேலே கொடுத்ததெல்லாம் என்னது உங்களுக்கு? இந்த ஈக்விட்டி, ப்ரிஃபரன்ஸ், டெட் இதெல்லாம் என்ன உங்களுக்கு? capital employed. அப்போ 100 + 50 + 50. அப்போ 100 lakh + 50 lakh + 50 lakh. இதுதான் உங்களுக்கு என்னது? capital employed. Equal to 0.1875. And this will give you another, this will give you EBIT divided by 200 lakhs. EBIT divided by 200 lakh. எவ்வளோ amount? 0.1875. அப்போ EBIT is equal to 200 into 0.1875 போட்டா 37,50,000. இப்போ நமக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சு? EBIT கிடைச்சிருச்சா? ஸோ ஜஸ்ட் உங்களால் என்ன பண்ண முடியுமோ கண்டுபிடிங்க. அவன் வந்து சும்மா அவன் ரிட்டர்ன் கேபிட்டல் சும்மா கொடுக்கல. அவன் வந்து ரிட்டர்ன் கேபிட்டல் கொடுத்தா நமக்கு ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும். அது என்ன கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு அது என்ன கண்டுபிடிங்க ஃபர்ஸ்ட். ஸோ கேபிட்டல் கண்ணு முன்னாடியே கொடுத்துருக்கான். அப்போ அழகாக என்ன பண்ணலாம்? கேபிட்டல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எதை கண்டுபிடிக்கலாம்? EBIT கண்டுபிடிக்கலாம். கிளியரா? டஸ் எனிபடி ஹவ் எனி டவுட் அப் டு திஸ்? இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? சும்மா ரேண்டமாக என்ன கிடச்சதோ போடணும் வந்தோம். கரெக்டாக? இப்போ நெக்ஸ்ட்
ஸ்டில் நம்ம அதான் பண்ண போகிறோம். இப்போ டோட்டல் டிவிடெண்ட் இன்க்ளூடிங் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்டா? இப்போ எனக்கு என்ன தெரியும்? ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் தெரியும். மேலே போட்டு கண்டுபிடிச்சோமா? சின்ஸ் வி ஆல்ரெடி நோ த ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் அண்ட் வி ஆல்சோ நோ த டோட்டல் டிவிடெண்ட், இதை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? ஈக்விட்டி டிவிடெண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம். அப்போ we know என்னது? we know total dividend. What we know here? we know the total dividend. அப்போ டோட்டல் டிவிடெண்ட் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? வாட் they have given 18 lakhs. 18 lakhs is your total dividend. rupees 18 lakhs. அதில் ஆல்ரெடி எனக்கு என்ன தெரியும்? I know the preference dividend. It includes preference dividend. அப்போ இதில் eliminate the preference dividend. preference dividend எவ்வளோ? 6 lakh யூஸ் ஆச்சா? அப்போ 6 lakh என்னது? 6 lakh preference dividend. அப்போ டோட்டல் டிவிடெண்டில் preference dividend போச்சுன்னா பேலன்ஸ் அமௌண்ட் இஸ் கால்ட் as equity dividend. equity dividend. அப்போ ஈக்விட்டி டிவிடெண்ட் பார்க்கும்போது எவ்வளோ வருது நமக்கு? 12 lakh. எனக்கு நான் எங்கேயாவது ஏதாவது ஃபார்முலா வந்து நம்ம டிவிடெண்ட் ஃபுல்லாக எடுத்து போடுவோமா? நீங்கள் வால்டர் எடுத்துக்கோங்க, கார்டன் எடுத்துக்கோங்க, எம்எம் எடுத்துக்கோங்க, எந்த மாடல் எடுத்தாலுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? டிக்கு பர் ஷேர் போடுவோமா? நவ் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ், நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். இஃப் யூ டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? டிவிடெண்ட் பர் ஷேர் கிடைக்கும். நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் எவ்வளோ? 2 lakhs போட்டால் உங்களோட டிபிஎஸ் எவ்வளோ? நான் D1 அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். D1 எவ்வளோ எனக்கு? D1 6. கிளியரா? எஸ் ஆனோ? ஆக்சுவலாக D1 நம்ம சொல்ல முடியாது, ஏன்னா டிவிடெண்ட் பெய்டு இல்லை, D0 அது. சாரி, D0 அது. ஏன் D0? ஏன்னா டிவிடெண்ட் பெய்டு. ஸோ D0 எடுத்துக்கிறேன். டிவிடெண்ட் பெய்டுனா போன வருஷம் பே பண்ணிட்டாங்க, முடிஞ்சிச்சு. லாஸ்ட் டிவிடெண்ட் எனக்கு வேணுங்க, லாஸ்ட் டிவிடெண்ட் நெக்ஸ்ட் டிவிடெண்ட். இப்போ D0 இன்டூ 1 + D போட்டால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? எனக்கு D1 கிடைக்கும். இது கிளியரா இது வரைக்கும்? எஸ் ஆனோ? டன். எனக்கு டிவிடெண்ட் கிடச்சிருச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் இதை வச்சு? நெக்ஸ்ட் வாட் கேன் யூ டூனா, தியரிட்டிக்கல் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அண்டர் த கார்டன் மாடல். கார்டன் மாடல் ஃபார்முலா என்ன? அப்போ மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அண்டர் கார்டன் மாடல், மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அண்டர் கார்டன்ஸ் மாடல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா என்னது? ஃபார்முலா வில் பி D1 டிவைட் பை KE minus G. இப்போ எனக்கு இங்கே என்ன தெரியும்? வாட் ஐ நோனா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அண்டர் த கார்டன் மாடல் என்னன்னு தெரியும், விச் இஸ் 300. இது எனக்கு தெரியுமா? மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அண்டர் கார்டன் மாடல் எனக்கு என்ன தெரியும்? ₹300 தெரியும். D1 தெரியாதா? D1 கண்டுபிடிக்க முடியும். நான் என்ன பண்ணுறேன்? ஐ ஜஸ்ட் புட் ஒன் பிக் லைன், ஒரு பெரிய லைன் போடுறேன். பிகாஸ் இதுலேயே என்ன பண்ணிடுவேன்? D1 G எல்லாமே இங்கே கண்டுபிடிச்சிருவேன். அப்போ D1 பார்க்கும்போது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? D0 இன்டூ 1 + growth rate. அப்போ D0 எவ்வளோ? 6 இன்டூ 1 + growth எவ்வளோ? 1 + growth is 0. தெரியாது. யூ டோன்ட் நோ growth. கரெக்டாக growth என்னன்னு தெரியாது. ஸோ growth rate என்னன்னு தெரியாது. இப்போ 6 வச்சுக்கோங்க. 6 இன்டூ 1 + growth rate நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த growth rate. போட்டால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? D1ஓட வேல்யூ என்னன்னு கிடைக்கும். டன். நமக்கு எப்படியும் நமக்கு என்ன கிடச்சிரும்? D1ஓட வேல்யூ கிடச்சிருமா? வில் கெட் வேல்யூ ஆஃப் D1 டிவைடட் பை KE minus G. டிவைட் பை என்னது? KE minus G. எனக்கு KE தெரியுமான்னு கேட்டால் KE தெரியாது. ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் என்னது? வாட் இஸ் KE தெரியாது. ஆனால் என்னால் எதை கண்டுபிடிக்க முடியும்? G கண்டுபிடிக்க முடியும். ஜியோட ஃபார்முலா என்னது? ரிட்டன்ஷன் ரேஷியோ இன்டூ ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி. அப்போ ரிட்டன்ஷன் ரேஷியோ இன்டூ என்னது? ரிட்டன்ஷன் ரேஷியோ இன்டூ ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி. ஸோ ரிட்டன்ஷன் ரேஷியோ இன்டூ ROE, ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி. கரெக்டா? இப்போ ரிட்டன்ஷன் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எனக்கு என்ன வேணும்? பே அவுட் ரேஷியோ வேணும். பே அவுட் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க எனக்கு என்ன வேணும்? EPS வேணும். டிவிடெண்ட் என்கிட்ட இருக்குது. கரெக்டாக? என்கிட்ட டிவிடெண்ட் ஆல்ரெடி இருக்குது. கூட எனக்கு வேற என்ன வேணும்? EPS வேணும். ஒன்ஸ் ஐ காட் EPSனா என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம்? பே அவுட் ரேஷியோ என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன்? EPS கண்டுபிடிக்க போகிறேன். இது அப்படியே இருக்கட்டும். இது டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் நீங்கள். லெட் அஸ் நாட் டிஸ்டர்ப் திஸ். அப்போ ரிட்டன்ஷன் ரேஷியோ இன்டூ ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி அப்படியே இருக்கட்டும். இதை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம். போட்டால் உங்களுக்கு க்ரோத் கிடச்சிரும். இட்ஸ் நாட் அ பிக் டீல். இப்போ எனக்கு என்ன வேணும்? எனக்கு ரிட்டன்ஷன் ரேஷியோ வேணும். How I am going to find out the retention ratio? 1 minus payout ratio. How I am going to find payout ratio? Dividend per share divided by
earnings per share into 100, that is dividend payout ratio. அப்போ எனக்கு earningsல எவ்வளோ dividend pay பண்ணுறேன், எனக்கு இருக்கிற மொத்த earningsல எவ்வளோ pay பண்ணுறேன் is called as the payout ratio. அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், I'm going to find out the earnings per share. I think எல்லாமே இங்கே போட வேணாம், நான் நெக்ஸ்ட் பேஜில் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன். I'll find out என்னது, I'll do the notes போட்டுக்கிறேன். நோட் நம்பர் 1 என்னது, நோட் நம்பர் 1 வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா, நோட் நம்பர் 1 வந்து I'm going to find out the EPS and another payout ratio. EPS and another payout ratio. How you can find EPS? Listen to me. First என்ன பண்ணிக்கோங்க, particulars போட்டுக்கோங்க. இது வரைக்கும் நம்ம ஈஸியாக போட்டு வந்தோமா, இப்போ தான் things is going to get little bit complicated. இந்த சம் போடுறதுக்கு யூனிட் நோ எவ்ரி கான்செப்ட், எல்லா கான்செப்ட் தெரியணும். டிவிடெண்ட் மொத்த கான்செப்ட் தெரியணும், கொஞ்சம் ரேஷியோவும் தெரியணும். இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் you can be able to do this problem. Particulars ஒரு amount column. First என்ன பண்ணுவோம், நம்ம will start with EBIT. How much is the EBIT? கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா, 37,50,000 ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சாச்சு, கரெக்டா? மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா? Have you found out interest or not? Yes, absolutely. Interest எவ்வளோ, 5 lakhs. Interest is what, 5 lakh minus 5 lakh. போட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், will get EBT. How much is the EBT? 32,50,000 is your EBT. டன்னா, EBT கிடச்சிருச்சு. மைனஸ் என்ன பண்ணுவீங்க, tax. How much is the tax rate? அதை கொஸ்டினை கொடுத்துருப்பாங்க, எஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டேக்ஸ் எவ்வளோ உங்களுக்கு, 20% tax. Tax rate is 20%. அப்போ EAT 80% வருமா? EAT எவ்வளோ, 3250ல் 80% போட்டால் 26 lakhs. Minus preference dividend. Do I know the preference dividend? Yes. எவ்வளோ அமௌண்ட்டு, 6 lakh. பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி எந்த அளவுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு. அதனால் தெரியுதோ இல்லையோ தெரியலையோ, சும்மா ரேண்டமாக என்ன பண்ணுங்க, உங்களால் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சினே வாங்க, தப்பே இல்லை. நோபடி இஸ் கோயிங் டு சோல்ட் யூ எனிதிங். யார் எதுவும் சொல்ல போகிறதில்ல, ரேண்டமாக கண்டுபிடிச்சினே வாங்க. கடைசியாக அது எங்கேயா கொண்டு போய் நம்ம நிறுத்தோம். ஸோ அப்படி நிறுத்துச்சுன்னா அது நம்ம எங்கேயா ஸ்ட்ரக் ஆகும்போது அதெல்லாம் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அப்புறம் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் டு ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் which is 20 lakhs. ஆனால் எனக்கு என்ன வேணும், எனக்கு EPS வேணும், கரெக்டாக? டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். Do I know number of equity shares? Yes, absolutely. Number of equity shares எவ்வளோ, 2 lakhs. அப்போ எனக்கு என்ன கிடச்சிரும், EPS கிடச்சிரும். How much is the EPS? 10 rupees is the EPS. எனக்கு DPS தெரியுமா, DPS எவ்வளோ, 6. payout is equal to என்னது, payout ratio is equal to DPS divided by EPS. 6 divided by 10 போட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், will get 0.60 or 60%. This is என்னது, this is your payout ratio. Clear? Yes or no? Yes or no? அப்போ payout கிடச்சிருச்சு, கரெக்டா? So now we know that என்னது, payout is 60%. அப்போ retention ratio என்னது, 40%. retention ratio எவ்வளோ நமக்கு, அப்போ retention ratioன்னு பார்க்கும்போது 1 minus payout. அப்போ 1 minus 0.60 will give you 0.40. முடிஞ்சது. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? ஃபர்ஸ்ட் இதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ரிட்டன்ஷன் ரேஷியோ ஹஸ் பின் டன். இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும், பி தெரியுமா? பி எவ்வளோ எனக்கு, ரிட்டன்ஷன் ரேஷியோ வந்து 0.40 இஸ் யுவர் ரிட்டன்ஷன் ரேஷியோ. அதுக்கடுத்து எனக்கு என்ன வேணும், இன்டூ ரிட்டர்ன், பி இன்டூ ஆர், ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி. ஆர்னா என்னது, ஆர்னா ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி. டெல் மீ, ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டியும் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் ஒன்னா? இந்த சேம் கிடையாது. ஏன் சேம் கிடையாது, பிகாஸ் யூ ஹவ் டெட். டெட் இருக்கிறதுனால ஆர்ஓயும் சேம் கிடையாது. அப்போ இந்த இடத்துல ROE கண்டுபிடிக்கணும், ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், நோட் நம்பர் 2ல போடுறேன். நோட் நம்பர் 2ல என்ன பண்ணுறேன், I'll do the return on equity. What is the formula for return on equity? So what is the formula for return on equity? EAES divided by equity shareholders fund. Equity shareholders fund. So EAS divided by equity shareholders fund. This is another. This is the return on equity. Clear? Appa, how much is the EAS? How much is the EAS na? 20 lakhs. So எங்க போட்டோம், நம்ம மேலே போட்டோம், எங்கேயோ போட்டோமே, இங்க. So கீழே போட்டோம். So EAS எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம், 20 lakh. EAS எவ்வளோ, 20 lakh divided by equity shareholders fund. Equity shareholders fund என்னது, equity share capital plus
reserves and surplus. இங்கே நமக்கு ரிசர்வ்ஸ் எதுவுமே இல்லை. ஸோ டேரக்டாக என்ன பண்ணிடலாம், we can take a equity share capital value. equity shareholders fund எவ்வளோ, 100 lakh. எவ்வளோ பர்சன்ட், 20%, or in other words 0.20. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? அப்புறம் நமக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு, we have got the return on equity. ROE கிடச்சிருச்சா? டன். அப்போ ROE எவ்வளோ, 0.20. அப்போ ROE will be 0.20. போட்டால் எவ்வளோ வருது நமக்கு, 0.08, or in other words 8%. அப்போ ஜிக்கு என்ன பண்ணுவீங்க, 0.08 போடுவீங்களா? ஸோ ஜி வந்து என்னது, ஜி வந்து 0.08. அப்போ 6 into 1.08 போட்டா 6.448. This will be the D1. This will be another D1. Clear? Yes or no? அப்புறம் நமக்கு எவ்வளோ வருது, 6.48 வருது. டிவைட் பை கே மைனஸ் ஜி எவ்வளோ, ஜி வந்து 0.08. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், இது அப்படியே அந்த சைட் கொண்டு போயிட்டோம்னா வாட் வில் ஹேப்பன், 300 இன்டூ கே மைனஸ் 0.08 இஸ் ஈக்குவல் டு 6.48. இல்லை இவ்வளோ காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இதை இப்படி கொண்டு போயிட்டு இதை கீழே கொண்டு வந்துடலாம். நீங்கள் பெட்டர் இதை வந்து பிரிங் இட் பிலோ போட்டால் என்ன ஆகிடும் நமக்கு, கேஇ மைனஸ், ஆக்சுவலி நீங்கள் 6 டைம் போடுங்க. ஐ திங்க் 1 + ஜி போட வேணாம். ஐ திங்க் 1 + ஜி போட்டால் ஆன்சர் வராது. ஸோ டி வந்து 6ங்கிறது உங்கள் அப்போ நீங்கள் டி 6 போட்டால் ஆன்சர் கரெக்டாக வருதுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆனால் 6.48 போட்டால் ஏதோ ரேண்டமாக டெசிமல்ஸ் நமக்கு வரும். ஆனால் இது ஆன்சர் டெசிமல்ஸ் வராதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆன்சர் 114 கரெக்டாக வரணும். அப்போ வந்து வாட் எவ்வளோ டூ அப்படின்னா, அப்போ வந்து D1, அது வந்து நீங்கள் 6 நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், 6 நீங்கள் D1 எடுத்துக்கலாம். ஸோ 6 நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், D1 எடுத்துக்கலாம். கொஸ்டின் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணான்னு தெரியல. பட் எனிவே நீங்கள் D1 என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த 6 வந்து யூ கேன் டேக் இட் ஆஸ் D1. ஸோ 6 வந்து என்ன பண்ணலாம், 6 வந்து யூ கேன் டேக் இட் ஆஸ் D1. அப்போ 6ஆ, அப்போ கே மைனஸ் 0.08 இஸ் ஈக்குவல் டு 6 டிவைட் பை 300 போட்டால் எவ்வளோ வருது, கே இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே வந்து 0.02 வருதா, 0.02 ப்ளஸ் 0.08 இஸ் ஈக்குவல் டு 0.10 ஆர் 10%. அப்போ என்ன பண்ணியாச்சு, நம்ம கேஇ ஃபைன் பண்ணியாச்சு. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ என்ன பண்ணிட்டோம், நம்ம கார்டன் மாடலில் we have found out the கேஇ. என்ன பண்ணியாச்சு, கார்டன் மாடலில் by using கார்டன் மாடல் நம்ம எதை கண்டுபிடிச்சாச்சு, கேஇ ஃபைன் பண்ணியாச்சு. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? 10 போட்டால் ஆன்சர் கரெக்டாக வரும். நீங்கள் 6.48 போட்டால் கரெக்டாக வராது. அப்போ ஏன் அந்த அசம்ஷன் தான் எனக்கு தெரியல. பட் எனிவே நோ வரிஸ், இப்படி எடுத்துக்கலாம் நம்ம. I'll tell me this is clear or not. Yes or no? Yes or no? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், மார்க்கெட் இதை கேஇ கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ அவங்க கொஸ்டின் மெயினாக என்ன கேட்குறாங்க, ஃபோக்கஸ் தான் வாட் தே ஆஸ்கிங்னா வால்டர் மாடலா. அப்போ அண்டர் வால்டர் மாடல் தே ஆஸ்கிங் யூ என்னது, அண்டர் வால்டர் மாடல், அண்டர் வால்டர்ஸ் மாடல் தே ஆஸ்கிங் யூ மார்க்கெட் ப்ரைஸ். வாட் இஸ் த ஃபார்ம் ஆஃப் மார்க்கெட் ப்ரைஸ், டி பிளஸ் ஆர் பை கே இன்டூ இ மைனஸ் டி divided by k. what will happen, d எவ்வளோ எனக்கு, d வந்து 6 plus r என்னது, r வந்து I have found out, r எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம், 0.20 கண்டுபிடிச்சோம். r எவ்வளோ, 0.20. rனா ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி. r வந்து எவ்வளோ, 0.20 divided by k எவ்வளோ, k வந்து 0.10 into e எவ்வளோ, e will be 6 இல்லை, e எவ்வளோ 10, e வந்து 10 minus 6 whole divided by k வந்து 0.10. ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்லவே பண்ணுங்க, 4 into 0.2, 4 into 0.2 by 0.1 plus 6 divided by 0.1, 1 கரெக்டாக 140 வருது. கரெக்டா? அப்போ இதான் வந்து என்னது, this is the market price under the Walters model. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? டன். வால்டர் மாடலில் நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு, மார்க்கெட் ப்ரைஸை கண்டுபிடிச்சாச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் நம்ம, கார்டன். அடுத்தவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னு பாருங்க, வால்டர் முடிஞ்சது. அடுத்து எம்எம் மாடல். நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது, அண்டர் எம்எம் மாடல். அப்போ அண்டர் என்னது, அண்டர் எம்எம் மாடல், அண்டர் எம்எம் மாடல். வாட் இஸ் த ஃபார்முலா, பி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது, பி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு டி1 பிளஸ் பி1 டிவைட் பை 1 பிளஸ் கேஇ. வாட் வில் ஹேப்பன், வாட் வில் ஹேப்பனா, பி நாட் எவ்வளோ எனக்கு,
my P not current price கொடுத்துருக்காங்களா current price என்னது market price at the beginning of the year is 100 market price at the beginning of the year is what 100 P not வந்து 100 is equal to எனக்கு D1 எவ்வளோ தெரியும் D1 6 தெரியும் plus P1 தெரியாது divided by 1 plus K எவ்வளோ 0.10 அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் P1 is equal to 110 minus 6 போட்டா 104 எப்படி 110 minus 6 ஏன்னா இங்கே 1.1 வரும் 1.1 into 100 போட்டால் 110 ஆகும் 110 minus 6 போட்டால் உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிரும் P1 கிடச்சிரும் கிளியரா எஸ் ஆர் நோ எஸ் ஆர் நோ ஸோ யூ கேன் காப்பி திஸ் ப்ராப்ளம் I tell me this is clear or not எஸ் ஆர் நோ இந்த சம்மில் இன்னொரு பிரச்சனை இருக்குது என்னன்னா அவங்க இதுக்கப்புறம் என்ன கேட்குறாங்க ஆர் யூ சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் கரண்ட் பாலிசின்னு கேட்குறாங்க அது நான் எப்படி பார்க்கணும் ஆர் மோர் தென் கேவா லெஸ் தென் கேவான்னு பார்க்கணும் இங்கே ஆர் எப்படி இருக்கு ஆர் வந்து எவ்வளோக்கு ஆர் 20 கே வந்து 10 ஆர் இஸ் மோர் தென் கே ஆர் இஸ் மோர் தென் கேனா த பே அவுட் ஷுட் பி 0 அப்போ வி ஆர் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் கரண்ட் பாலிசி முடிஞ்சுது அவ்வளோதான் சொன்னால் முடிஞ்சுது அவங்க என்ன கேட்குறாங்க ஆர் யூ சாட்டிஸ்ஃபைட் நோ வி ஆர் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் கரண்ட் பாலிசி இஃப் நாட் what is out and payout ratio 0 ஏன் 0 ஏன்னா r is more than k r more than k ங்கனா 0 clear just guess just make a guess how many marks does this sum constitute just 4 mark நீங்க என்னம்னா நீங்க ஜூன் 23 பேப்பர் பாருங்க just 4 marks இவ்வளோ கஷ்டம் ஒன்றும் இல்லை இத்தனோடு போட்டோம் இல்லையா இத்தனோடு போட சம்மே நமக்கு எவ்வளோ மார்க்கு இத்தனோடு போட சம்மே 7 மார்க்கு இவ்வளோ பெரிய சம் இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் போட்டிருக்கோம் 4 மார்க் ஆல் திஸ் ஃபார் 4 மார்க்ஸ் பட் இப்போ அப்படிலாம் கேட்க மாட்டாங்க கேட்டால் 7 மார்க் கேட்பாங்க இப்போ நவ் இஃப் தே ஆர் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின் லைக் திஸ் தே ஆஸ்க் இன் 7 மார்க் டஃப்பாக கேட்டால் இதே தான் இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் தாண்டி போக மாட்டாங்க ப்ரைஸ் earnings ரேஷியோ வச்சு கண்டுபிடிக்கலாமே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ப்ரைஸ் earnings ரேஷியோ ஓகே எம்பிஎஸ் இபிஎஸ் தெரியும் இபிஎஸ் எவ்வளோ நமக்கு இபிஎஸ் வந்து 10 ஓகே இபிஎஸ் வந்து எவ்வளோ நமக்கு 10 எம்பிஎஸ் வந்து 100 வந்து இதில் இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த மாடலில் கார்டன் மாடலில் ஸ்பெசிஃபிக்காக 100 பட் வால்டர் மாடலில் 100 தான் இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது வால்டர் மாடலில் மேபி வால்டர் நம்ம இந்த இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் நம்ம இங்கே 100 யூஸ் பண்ணுவோம் வால்டர் நம்ம இந்த 100 யூஸே பண்ண மாட்டோம் கார்டன்லையும் இந்த 100 எங்கே யூஸ் பண்ணுவோமா யூஸே பண்ண மாட்டோம் அப்போ இந்த எக்ஸிஸ்டிங் ப்ரைஸில் நம்ம வால்டர்லையும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் கார்டன்லையும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஆனால் அப்படி போட்டால் நமக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக வராது மேபி நீங்கள் அப்படி போட்டால் கூட என்ன வரும் 10/100 என்ன வரும் ஸோ பி பை இ போட்டால் உங்களுக்கு என்ன வரும் பி பை இ போட்டால் 100/10 வருமா 1/10 போட்டால் 10% அப்படி கூட வருது ஈவன் இஃப் யூ டூ லைக் தட்னா யூ ஆர் கெட்டிங் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி பட் அவங்க வந்து கார்டன் மால் கொடுத்த பர்பஸ் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக போடலாம் அப்படியும் போடலாம் 1/p கூட போடலாம் எனக்கு தெரிஞ்சதில் So tell me whether this problem is clear or not. Yes or no? So dividend policy ல இதை மீறி கேட்க முடியாது இதை மீறி என்ன கேட்டுறான்னு பார்க்கலாம் So tell me whether this is clear or not. Yes or no? So அந்த டஃப்பான சம்ம வித் சஜஸ்டடோட நான் போட்டிருக்கேன் டன் இப்போ now we can move on to next மூவ் ஆயிடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா we can see capital structure theories. Listen, I'll do quick recap. Listen பண்ணிக்கோங்க I'm not going to spend much time on this ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் கேட்டதுனால இந்த டைம் கேட்கறது ரேர் தான் இந்த டைம் கேட்டால் உங்களுக்கு என்ன கேட்பாங்க மேபி டிவிடெண்ட் தான் கேட்பாங்க ஈவன் இஃப் தே ஆர் ஆஸ்கிங் யூ இந்த கொஸ்டின் தே மே ஆஸ்க் யூ டிவிடெண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் கேட்கறது ரேர் தான் கொஞ்சம் பட் ஸ்டில் அப்போ கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் தியரிஸ்னு பார்க்கும்போது லிசன் டு மீ வெரி கேர்ஃபுல்லி இப்போ கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் தியரிஸ் இருக்கா there are two types of capital structure theories two types of the capital structure theory. One is called as the dividend relevant theory. Another one is called one is called as capital structure relevant theory. Another one is capital structure irrelevant theory. One is called as capital structure relevant theory. Capital structure relevant theories. இங்கேயும் வரும் ஆமாம் கரெக்ட் மாடிக்கலானிக்கு வந்து எப்பவுமே இரலவெண்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் மாடிக்கலானி இரலவெண்ட் தான் எப்போ பார்த்தாலும் அவருக்கு வந்து வார்த்தையே தெரியாது அந்த பேசாமல் அது வந்து இரலவெண்ட் அப்ரோச்சே சொல்லிடலாம் அவருக்கு ஸோ இது எடுத்தாலும் மாடிக்கலானி இரலவெண்ட் தான் வரும் அங்கேயும் மாடிக்கலானி இரலவெண்ட் தான் அப்போ கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ரெலவெண்ட் தியரிஸ் இருக்கு அண்ட் யூ ஹேவ் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் இரலவெண்ட் தியரிஸ்
capital structure irrelevant theories. Capital structure irrelevant theories. First, what do you mean by capital structure relevant theories? What do you mean by capital structure relevant theories? இந்த theory என்ன சொல்லுது? What does this theory states na? Capital structure relevant theory state that if you change your capital structure, your WACC will also change. நீங்க capital structure change பண்ணா உங்களுக்கு எது மாறும்? Overall cost of capital change ஆகும். நீங்க WACC change பண்ணா overall cost of capital change னு சொல்றது capital structure relevant theory. capital structure irrelevant னா என்னது? நீங்க வந்து என்னதான் capital structure மாத்தி போட்டாலும் WACC மாறாது. Even though you change your capital structure any number of times, your WACC will not change அப்படின்னு சொல்றது capital structure irrelevant theories. relevant னா என்னது? relevant னா நீங்க வந்து capital structure எப்படி மாத்தினாலுமே நீங்க capital structure மாத்தினா என்ன ஆகும்? if you change your capital structure னா your cost of capital will also change. Capital structure irrelevant னா என்னது? if you change your capital structure னா your cost of capital will not change. clear ஆ? yes or no? அதான் capital structure relevant theory and என்னது? and irrelevant theories. அப்ப relevant theory னு பார்க்கும்போது எதெல்லாம் நமக்கு relevant இங்க? so what are all the relevant theories? so what are all the relevant theories னா எதெல்லாம் relevant சொல்லுவோம்? so எதெல்லாம் will call as relevant? will call only two theories as relevant. ஒன்னு வந்து என்னது? ஒன்னு net income approach, இன்னொன்னு traditional approach. ஒன்னு net income approach, இன்னொன்னு என்னது? traditional approach. இப்போ one is called as என்னது? net income approach. another one is called as என்னது? traditional approach. அடுத்து irrelevant நமக்கு என்னலாம் வரும்? irrelevantல there are two things covered. so irrelevant theories there are two things covered. just a minute, இது கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டே இருக்கிறேன். So one is called as another net income approach, another one is called as what? Traditional approach. These two things will be covered under the relevant theories. If you take up the irrelevant theories, na irrelevant என்னலாம் வரும் நமக்கு? irrelevantly again you'll be getting two things. what are all the two things you'll be getting in irrelevant theories அப்படின்னு கேட்டா ஒன்னு வந்து என்னது? ஒன்னு வந்து net operating income. ஒன்னு வந்து என்னது? one is called as net operating income approach. one is called as what? one is called as the net operating income approach, which is நம்ம ஷார்ட் என்ன சொல்லலாம்? NOI approach னு சொல்லலாம். we'll call it as NOI approach. இது வந்து நம்ம ஷார்ட் என்ன சொல்லலாம்? NI approach னு சொல்லலாம். and then next என்னது? Modigliani Miller approach. இப்ப listen to me. இப்ப net income என்னது? நேம்ல எனக்கு so ஜெனரலாவே இந்த capital theories எல்லாத்துக்கும் ஒரு basic assumption இருக்கு. what are all certain basic assumptions na இந்த theory எப்போ work out ஆகும்? when this theory will work out na there is no such thing called preference share no concept இங்க கிடையாது. you don't have such concept called preference share. only equity debt ரெண்டு தான். you have only two things in your capital structure. one is equity and one is debt. அவ்வளவுதான். there is no preference share capital. that is assumption 1. assumption 2 என்னது? all these theories assumes no tax, whereas approach will has been later revised as with tax. but ஜெனரலாவே basic assumption இது நமக்கு tax இருக்காது. இந்த என்வரான்மெண்ட்ல நமக்கு என்ன இருக்காது? டாக்ஸ் இருக்காது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் அசம்ஷன் இது இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆர் ரேஷனல். இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆர் ரேஷனல்னா என்னது? அவங்க ப்ராப்பரான டெசிஷன்ஸ் எடுப்பாங்க. தட் இஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆர் என்னது? இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆர் ரேஷனல். ஸோ ப்ராக்டிக்கலாகவே இது எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகாது. இதெல்லாம் என் சாப்டர் இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ஏன் சாப்டர் வச்சிருக்கான்னு எனக்கும் தெரியல இது வரைக்கும். இதெல்லாம் தூக்கி குப்பையில் போட்டுடலாம். பட் எனிவே ஸ்டில் வச்சுருக்காங்க. நம்மளும் என்ன பண்ணணும்? படிச்சு தான் ஆகணும். இல்லை சார், நம்ம நெட் இன்கம் அப்ரோச் பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நேம்ல எனக்கு நெட் இன்கம்னு இருக்கா? வாட் யூ மீன் பை நெட் இன்கம்? ஃபர்ஸ்ட் நெட் இன்கம்னா என்னது? ஃபர்ஸ்ட் நெட் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம்னா நெட் இன்கம்னா என்னது? ஃபர்ஸ்ட் நெட் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம்னா EBIT. சிம்பிள். நெட் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம்னா என்னது? EBIT. இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டால் நெட் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம்னா என்னது? ஸ்டெப் நம்பர் 1 வி ஹேவ் என்னது? வி ஹேவ் EBIT-யா? அப்போ EBIT என்னன்னு தெரியும். அண்ட் நமக்கு வேற என்ன தெரியும்? வாட் இஸ் வி நோனா வி நோ என்னது? வி நோ த ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும்? வி நோ என்னதுன்னா வி நோ தி காஸ்ட் ஆஃப் வி நோ தி காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல். ஸோ நமக்கு WACC இந்த WACC தெரியுமா? தெரியாதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு. ஓகே, இல்லை இதில் அப்புறம் வரேன். நெட் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் நான் லேட்டராக வரேன். நெட் இன்கம்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன? வாட் இஸ் நெட் இன்கம்?
நெட் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம்ல நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வர இன்கம் இஸ் கால்ட் அஸ் நெட் இன்கம், விச் இஸ் பேசிக்காக நெட் ப்ராஃபிட். நெட் இன்கம்னா பேசிக்காக நெட் ப்ராஃபிட். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு நெட் இன்கம்ல என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஃபஸ்ட் யூல் டேக் இபிஐடியா, இபிஐடியில் என்ன மைனஸ் பண்ணுவீங்க, இன்ட்ரெஸ்ட். இது நெட் இன்கம் மட்டும் இல்லை, ட்ரெடிஷ்னலாக நீங்கள் இதுதான் பண்ணுவீங்க. ஏன்னா டெக்னிக்கலாக இந்த நெட் இன்கமும் ட்ரெடிஷ்னலும் டெக்னிக்கலாக ஒன்று தான், ரெண்டும் ஒன்று தான். எது தேவை பிரிச்சிருக்காங்கன்னு தெரியல, பட் டெக்னிக்கலாக ரெண்டும் ஒன்று தான். ஸோ நெட் இன்கமும் சேம் தான், ட்ரெடிஷ்னலும் சேம் தான். ரெண்டுத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரெண்டுத்துலையும் காமனாக வில் டூ திஸ் திங்ஸ். என்ன பண்ணுவோம், நம்ம இபிஐடி மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் போடுவோமா, போட்டால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், இபிடி கிடைக்கும். இந்த அசம்ஷன் படி நமக்கு என்ன கிடையாது, இந்த உலகத்தில் டேக்ஸ் கிடையாது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஸோ இபிடி கிடைக்குமா, கொஸ்டின் they'll give you காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி, they'll give you என்னது காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி கொடுத்துருவாங்க. இஃப் they have given you காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், இபிடி டிவைட் பை காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி will give you வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி. இட் will give you என்னது வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி. அப்போ இபிடி டிவைட் பை காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி will give you வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி. ஏன் வை டிவைட் பை காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி, ஏன்னா இபிடி நம்ம மொத்தமாக யாருக்கு பே பண்ண போகிறோம், ஈக்விட்டி ஷேர்ஹோல்டர்ஸ்க்கு பே பண்ண போகிறோம். அண்ட் இதில் இன்னொரு மெயின் அசம்ஷன் எது, பே அவுட் இஸ் 100%. இன்னொரு அசம்ஷன் எது, 100% பே அவுட். 100% பே அவுட்னா வாட் எவர் இஸ் யுவர் ப்ராஃபிட் யூல் பே டு த இன்வெஸ்டர். சிம்பிள், வாட் எவர் இஸ் யுவர் ப்ராஃபிட் யூல் பே டு த இன்வெஸ்டர். அதனால இன்வெஸ்டருக்கு வந்து இவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுதுன்னா அந்த காஸ்ட் வந்து என்னது, இந்த இபிடி தான் உங்களுக்கு அவ்வளோ காஸ்ட். அதான் இபிடி டிவைட் பை கேஇ. சப்போஸ் டேக்ஸ் இருந்தால் மைனஸ் டேக்ஸ் டிவைட் பை கேஇ. கிளியரா, எஸ்ஆனோ போட்டால் இவள் கேட்ட என்னது வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி. கொஸ்டின் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருப்பாங்க, வேல்யூ ஆஃப் டெட் கொடுத்துருப்பாங்க. போட்டால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், போட்டால் உங்களுக்கு வந்து டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்ம் கிடைக்குமா, இவள் கேட்ட என்னது வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்ம். ஸோ யூல் கெட் வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்ம் கிடைக்கும். ஸோ ஐ கேன் ஜஸ்ட் ரைட் லைக் திஸ், இந்த மாதிரி எழுதுறேன். நெட் இன்கம்க்கு நம்ம இதுதான் பண்ண போகிறோம். ட்ரெடிஷனலுக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ட்ரெடிஷனலுக்கும் we are going to do the same thing. ட்ரெடிஷனலுக்கும் என்ன பண்ண போகிறோம், இதே திங் தான் we are going to repeat. அப்போ நெட் ஆப்ரேட்டிங் இன்கமும் சரி ட்ரெடிஷனலும் சரி we are going to repeat the same things. அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், நெட் இன்கம்லையும் சரி ட்ரெடிஷனலையும் சரி we are going to repeat the things. அப்போ this is what you will do. வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்ம் கிடச்சிருமா. இப்போ நவ் யூ நோ வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்மா. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க, நெக்ஸ்ட் வந்து டபிள்யூசிசி எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க, டபிள்யூசிசி இஸ் ஈக்குவல் டு இபிஐடி டிவைட் பை வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்ம். இபிஐடி டிவைட் பை வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்ம் போட்டால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், டபிள்யூசிசி கிடைக்கும். ஸோ இதான் வந்து என்னது, இதுதான் வந்து மொத்த நெட் இன்கம் அப்ரோச் அண்ட் ட்ரெடிஷனல் அப்ரோச். கிளியரா, எஸ்ஆனோ. அப்போ திஸ் இஸ் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ இட் இன் த நெட் இன்கம் அண்ட் என்னது அண்ட் ட்ரெடிஷனல் அப்ரோச். அடுத்து நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு, வி ஹேவ் என்ஓஐ அப்ரோச்சா. நான் எம்எம்ல லாஸ்ட்டாக வரேன். என்ஓஐயில் என்ன பண்ணுவீங்க, என்ஓஐனா நெட் ஆப்ரேட்டிங் இன்கமா, விச் இஸ் என்னது தி இபிஐடி. அப்போ இபிஐடி கொஸ்டின் உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருவாங்க, they'll give you the WACC-யா. அப்போ இபிஐடி டிவைட் பை WACC போட்டால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், you will get the value of firm. ஏன் வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்ம் கிடைக்கும், why you will get value of firm. So EBIT by WACC will give you value of firm. Why? ஏன்னா EBIT நம்ம யாருக்கு பே பண்ண போறோம், for whom you are going to pay EBIT. இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டெட் ஹோல்டர்ஸ்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண போறீங்க, உங்களுக்கு வர ப்ராஃபிட்டை ஈக்விட்டி ஹோல்டர்ஸ் பே பண்ண போறீங்க. அப்போ இந்த மொத்த அமௌண்ட் யாருக்கு போக போகுது, மொத்த கம்பெனிக்கு போக போகுது. இந்த என்டையர் கம்பெனிக்கு போக போகிறதுனால டிவைட் பை WACC போட உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்ம் கிடைக்கும். கிளியரா, எஸ்ஆனோ. ஸோ நீங்கள் ரொம்பலாம் காம்ப்ளிகேட்டாக பண்ணிக்க வேணாம். நெட் இன்கம்னா என்னது, நெட் ப்ராஃபிட் பை காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி போட்டால் வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி கிடைக்கும், ப்ளஸ் டெட் போட்டால் வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்ம் கிடைக்கும். அதை வச்சு நீங்கள் WACC கண்டுபிடிக்கலாம். நெட் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம்னா என்னது, நெட் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம்னா இபிஐடியா. இபிஐடினா என்னது, இபிஐடினா எது ரெலவெண்ட் நமக்கு, WACC ரெலவெண்ட். அப்போ இபிஐடிக்கு எது ரெலவெண்ட், WACC ரெலவெண்ட். போட்டால் நமக்கு என்ன கிடச்சிரும், டேட்டா வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்ம் கிடச்சிரும். கொஸ்டின் they'll give you என்னது, they'll give you the வேல்யூ ஆஃப் டெட் கொஸ்டினை கொடுத்துருவாங்க. அது போக the answer that I'm going to get is called as value of equity. வேல்யூ ஆஃப் என்னது, வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி. இதில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இதில் வாட் வி வில் டூனா வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி நமக்கு என்னன்னு தெரியும். இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி கண்டுபிடிக்கலாம். காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஈக்குவல் டு என்னது, காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு what we will do the profit before tax. Will do என்னது, profit before tax divided by value of equity into 100. கிளியரா, அவ்வளோதான். இதுதான் நமக்கு என்னது, நெட் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் அப்ரோச். கிளியரா,
அப்போ this is what we'll do என்னது we'll do it in the net operating income approach. clear-ஆ? அவன் net income traditionally what you are going to do, net income நாலே net profit-ஆ, net profit மொத்தமாக you are going to pay to the equity shareholders. அதனால net income divided by KE போட்டால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், you'll get the value of equity plus debt போட்டால் value of என்னது value of firm கிடைக்கும். EBIT தெரியும், value of firm தெரியும், அதை வச்சு நீங்கள் எதை கண்டுபிடிக்கலாம், WACC கண்டுபிடிக்கலாம். இந்த சேம் வே இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், EBIT by WACC போட்டால் firm கிடச்சிரும், அதில் டெட் மைனஸ் பண்ணால் you'll get equity. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, EBT by value of equity போட்டால் you'll get என்னது cost of equity. clear-ஆ? எஸ் ஆனோ எஸ் ஆனோ எஸ் ஆனோ? இதுதான் வந்து என்னது, இதுதான் MM அப்ரோச். சார் இதான் வந்து NOI அப்ரோச். இதோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் வந்து நமக்கு என்னது MM அப்ரோச். எம்எம்ல நமக்கு என்ன எலமெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் ஆக போகுது, டாக்ஸ்னு ஒரு எலமெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் ஆக போகுது. MM அப்ரோச்சில் there is an element called tax is going to get introduced. அப்போ as per MM approach, as per MM approach, இப்போ நமக்கு ரெண்டு சினாரியோக்கு இதில் என்னென்ன சினாரியோக்கு, ஃபர்ஸ்ட் there is no tax. if there is no tax இல்லை அப்படின்னா value of என்னது, value of levered firm is equal to value of unlevered firm. value of levered firm is equal to value of unlevered firm. first unlevered firm, first what is unlevered firm, debt இல்லாத firm வந்து unlevered. leveredனா first debt, unlevered there is no debt. if the firm does not have any debt, that's called as என்னது unlevered firm. levered firm என்னது, firmல debt இருந்தா that's called as levered firm. clear-ஆ? அவ tax எதுவுமே இல்லைனா, if you don't have any tax na value of levered firm will be equal to the value of the unlevered firm. clear-ஆ? yes or no? இதுவே if there is tax, if there is tax என்ன ஆகும், if there is tax na what will happen na, value of levered firm is equal to value of unlevered firm plus debt into tax. value of unlevered firm plus என்னது plus debt into tax. இந்த debt into tax எங்க வந்து லாஜிக் சொல்லலாம், பட் டைம் வேஸ்ட் ஆகும். அப்போ this is how you will arrive. அப்போ tax தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், டெட்டுக்கு நமக்கு tax benefit கிடைக்கும். டெட்டுக்கு நமக்கு என்ன கிடைக்கும், டெட்டுக்கு tax benefit கிடைக்கிறதுனால that will also increase the value. ஸோ அதான் வந்து என்னது, அதான் MM approach with tax benefit. clear-ஆ? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ what is the அப்போ tell me if the in the absence of tax what is the value of levered firm? value of unlevered firm is equal to value of levered firm. if there is tax na, value of levered firm is equal to value of unlevered firm plus debt into tax. if there is tax na, value of levered firm is equal to value of unlevered firm plus debt into tax. if there is tax na, value of levered firm is equal to value of unlevered firm plus debt into tax. if there is tax na, value of levered firm is equal to value of unlevered firm plus debt into tax. clear-ஆ? yes or no? அப்போ இதுதான் வந்து என்னது, these are all the theories we have. இது எல்லாம் clear கரெக்டா? yes or no? yes or no? இதுக்கு மேலே டீட்டெயிலாக எடுக்க முடியாது, டைம் இருக்காது நமக்கு. இன்னும் டீட்டெயிலாக எடுக்க முடியும், பட் டைம் இருக்காது நமக்கு எடுத்தா. அத்தனைக்கு மேலே மொக்க சாப்டர், ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். மூவிங் ஆன் டு என்னது, கொஸ்டின் நம்பர் 4. வில் டூ கொஸ்டின் 4 and 5. 4 and 5 முடிச்சுட்டு கிவ் யூ பிரேக், அவ்வளோதான், ரெண்டு சம. ஸோ மூவிங் ஆன் டு என்னது, கொஸ்டின் நம்பர் 4. ஸோ மூவிங் ஆன் டு என்னது, கொஸ்டின் நம்பர் 4. கொஸ்டின் 4ல வாட் they have given you, listen. apex limit, இது வந்து லாஸ்ட் அட்டம் கேட்ட கொஸ்டின். this question has been lost in last attempt, December 25. என்ன கொடுத்துருக்காங்க, what they asked you na, listen. apex limited provides you the following information சொல்லி என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. they have given you net operating income which is nothing but your EBIT கொடுத்துருக்காங்க. they have given you investment, cost of equity கொடுத்துருக்காங்க. debt இல்லைனா cost of equity என்ன, டிபென்ச்சர் இருந்தால் cost of equity என்ன, இது கொடுத்துருக்காங்க. they have given you cost of equity அவனே கொடுத்துட்டான், பிரச்சனை இல்லை. assume that 2 lakh debenture can be raised at 10%. அப்போ நீங்கள் 2 lakh debentureக்கு வந்து எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டு, இதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எவ்வளோனா 10%. 2 lakh debentureக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ, 10-ஆ. whereas 3 lakh debentureக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் என்னது, 12%. 3 lakh debentureக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் என்னது, இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 12%. டன்னா? you are required to calculate the market value of a firm and overall cost of equity using traditional approach. traditional approach na,
ட்ரெடிஷனல்ங்கிறது பேசிக்கா நெட் இன்கம் இருக்குமா, நெட் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் இருக்குமா? நெட் இன்கம்ல என்ன பண்ணணும்? EBIT minus interest will give you EBT. EBT divided by cost of equity will give you value of equity plus value of debt will give you value of firm. Then EBIT by value of firm போட்டா WACC முடிஞ்சுது, அவ்வளோதான். அதுதான் பண்ண போறீங்க நம்ம. That's what we are going to do here. இப்போ ஒன்றும் இல்லை, இந்த ஃபார்மேட் அப்படியே என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த ஃபார்மேட் அப்படியே அப்ளிகேட் பண்ண போகிறோம், சிம்பிள். அப்போ கொஸ்டின் நம்பர் 4 இப்போ நமக்கு என்னென்ன இருக்குது, மொத்தம் நமக்கு 2 பிளான் இருக்குது. இப்போ நோ டெட்னா பிரச்சனை இல்லை, நோ டெட்னா 15 தான், அவ்வளோதான். காஸ்ட் எனக்கு எவ்வளோ 15 தான், ஏன்னா டெட் இல்லைனா வெறும் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி மட்டும் தான் வரப்போகுது 15%. அப்போ நோ டெட்னா நமக்கு என்னது, நோ டெட்னா என்னோட WACC என்னது, நோ டெட்னா என்னுடைய WACC என்னதுன்னா, என்னோட WACC இஸ் கோயிங் டு பி 15%. ஏன் 15%? ஏன்னா டெட் எதுவுமே இல்லைன்னா காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி 15 வருதா. ஸோ டெட் எதுவுமே இல்லைன்னா காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி எவ்வளோ, 15%. அதனால காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி எடுத்துவோம், டெட் 0, டெட் 0ங்கிறது மொத்தமாக 0 ஆகிடும். அப்போ WACC நமக்கு என்ன ஆகிடும், 15 ஆகிடும். கிளியரா? எஸ் ஆனோ? டன். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், 2 எலமெண்ட் போட போகிறோம். வாட் ஆல் திங்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு டூனா, வி ஆர் கோயிங் டு டூ திங்ஸ். வாட் ஆல் திங்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு டூ, ஃபர்ஸ்ட்டு 2 lakh டிபென்ச்சர். அப்போ டிபென்ச்சர் எவ்வளோ, 2 lakh டிபென்ச்சரா. ஸோ 2 lakh டிபென்ச்சர் அண்ட் தென் 3 lakh டிபென்ச்சர். இந்த மாதிரி நமக்கு என்ன இருக்குது, 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. ஒன்று நீங்கள் 2 lakh டிபென்ச்சர் ரைஸ் பண்ணலாம், ஆர் 3 lakh டிபென்ச்சர் ரைஸ் பண்ணலாம். ஸோ பிளான் ஏ பிளான் பி கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் யூ கேன் ரைட் லைக் பிளான் ஏ பிளான் பி. இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் இங்கே, வாட் வி நோ இயர்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு இங்கே EBIT தெரியுமா? How much is the EBIT given to you? 75,000 is the EBIT given to you. நீங்கள் எவ்வளோ டிபென்ச்சர் ரைஸ் பண்ணாலுமே EBIT எவ்வளோ, நீங்கள் எவ்வளோ டிபென்ச்சர் ரைஸ் பண்ணாலுமே ஒரு EBIT is going to be 75,000. மைனஸ் என்ன போடுவீங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் போடுவீங்க. அப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் போடும்போது என்ன பண்ணுவீங்க, 2 lakh டெட்டை வந்து at what rate you are going to pay? 2 lakh டெட்டுக்கு you are going to pay 10% interest. கரெக்டாக 2 lakh டெட்டுக்கு you are going to pay 10% interest. போட்டா 20,000. In the same way 3 lakh டெட்டுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க, 3 lakh டெட்டுக்கு you will put 12%. அப்போ 3 lakh டெட்டுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க, you will put 12%. போட்டா 36,000. அப்போ what is the EBT? இங்கே 55,000, இங்கே எவ்வளோ, 39,000. This is the EBTR. Do you have any tax requirement here? இருக்காது, அவங்க கொடுத்தாலும் இல்லை கொடுத்தா போடணும் நம்ம, பட் அவங்க கொடுக்கல, விட்டுருங்க. that is no tax. கொஸ்டினில் டேக்ஸ் கொடுக்கல, ஸோ ப்ராப்ளம் இல்லை. அப்போ EBT கிடச்சிருச்சா, டிவைட் பை என்ன பண்ணுவீங்க, டிவைட் பை காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி. காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி எவ்வளோ, எனக்கு 2 lakh டிபென்ச்சருக்கு காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி 18. காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி எவ்வளோ பர்சன்ட், 18%. இதுவே 3 lakh டிபென்ச்சர்ஸ்க்கு காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி எவ்வளோ, 20%. Why cost of equity is getting increased? 1 minute. அப்போ என்ன பண்ணுறோம், நம்ம 39,000 by 0.2 போட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், will get the value of என்னது, value of equity. இப்போ நமக்கு K என்ன ஆகுது, K வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஏன் K இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த லாஜிக். why K is getting increased? 2 lakh டெட்னா அங்கே கம்மி இன்ட்ரெஸ்ட் தான் பே பண்ண போகிறோம். 3 lakh டெட்னா we are going to pay more interest. more amount அவங்களுக்கு போகிறதுனால equity investors will expect more. So அதனால we are getting more cost of equity there. What is the value of equity? 55,000 by 0.18. 3 lakh 5,556. Then 1,95,000. இதுதான் உங்களுக்கு என்னது, வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி. அவங்க கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க, கொஸ்டினில் வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்ம் கேட்குறாங்களா. ஓகே, ஸோ வி ஹவ் டன் த வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டியா. அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க, ஆடு வேல்யூ ஆஃப் டெட். வேல்யூ ஆஃப் டெட் எவ்வளோ, அவன் மேலே கொடுத்துருக்கான், மேலே போட்டிருக்கோமா, 2 lakh டெட்டு, இங்கே எவ்வளோ டெட்டு, 3 lakh டெட்டு. போட்டால் வாட் இஸ் தி வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்ம், வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்ம் எவ்வளோ, 5,05,556. இங்கே 4,95,000. திஸ் இஸ் என்னது, வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்ம். வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்ம் போட்டோமா, நவ் வி நோ என்னது, நவ் வி நோ த வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்ம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது, WACC கண்டுபிடிப்பீங்க. ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் WACC? EBIT divided by value of firm. முடிஞ்சுது, அவ்வளோதான். வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்ம். அப்புறம் நமக்கு என்ன வரும், EBIT வந்து 75,000
divided by value of firm எவ்வளோ 5,05,556 into 100 போட்டா 14.84%. Likewise 75,000 divided by 4,95,000. 15.15%. அப்ப whether your objective is to minimize the cost or maximize the cost, minimize the cost or maximize cost, அப்ப எங்க காஸ்ட் மினிமைஸ் ஆகுது? நோ டெட்னா 15% காஸ்ட் ஆகுது. நோ டெட்னா 15% காஸ்ட். டிபென்ச்சர் 2 lakh டிபென்ச்சர்னா 14.84, 3 lakh டிபென்ச்சர்னா 15.15. எங்க மினிமைஸ் ஆகுது? 2 lakh டிபென்ச்சர். therefore in order to minimize WACC, it is advised to raise debt of எவ்வளோ? debt of rupees 2 lakhs. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? 2 lakh debt ரைஸ் பண்ணணும். கிளியரா? yes or no? So you can copy this. Done na? Tell me whether this question 4 is clear or not. ஒன்றும் இல்லை. இப்போ லாஸ்ட் அந்த எக்ஸாம்லேயே நம்ம ஒழுங்காக போடணும்னா 7 மார்க் ஆக்சுவலி. இவ்வளோதான் சம்மு. திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ப்ராப்ளம். நீங்கள் வேணால் சதஸை கூட எடுத்து பாருங்கள். இவ்வளோதான் ப்ராப்ளம் நமக்கு. இஃப் யூ டன் திஸ் ப்ராப்பர்லினா அழகாக 7 மார்க். ஆனால் நமக்கு இந்த டைம் இந்த மாதிரி ஈஸியாக வந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும். பார்ப்போம். Done na? Question 4 has been done. Now we can move on with another question number 5. So December 23 அதில் சதஸ் ஆன்சர் தப்பாக இருக்கும். Again I'm telling you, again repeat, December 23 சதஸ் ஆன்சர் தப்பாக இருக்கும். The சதஸ் ஆன்சர் ஆஃப் கொஸ்டின் December 23 is wrong. ஏன்னா நான் போடும்போது ஒரு ஆன்சர் வந்தது. நான் போடும்போது என்ன ஆன்சர் வந்துச்சோ அதை நான் ஏஐலையும் போட்டு பார்த்தேன், ChatGPTலையும் போட்டு பார்த்தேன். நான் போடும்போது என்ன ஆன்சர் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்காம ட்ரை பண்ணுவேன். எப்பவுமே ஒரு சம்மர் பார்க்காம ட்ரை பண்ணி எனக்கு என்ன ஆன்சர் வந்துச்சோ அதே ஆன்சர் ChatGPT கொடுத்துருச்சு. அதே ஆன்சர் CMA புக்லையும் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ வந்து எது தப்பு? சஜஸ்ட் தான் தப்பு. இப்போ 3 விஷயம் ஒரு விஷயத்தை காமிக்க, 3 விஷயம் ஒரு ஆன்சர் சொல்லுது, ஒன்று மட்டும் தனியாக வேறு ஆன்சர் சொல்லுது. அப்போ எதுக்கு அதை ஃபாலோ பண்ணணும்? மெஜாரிட்டி என்ன சொல்லுதோ அதான் we have to follow that. Moving on to question number 5. Question 5ல what they have given you? Question 5ல what they have given na company L and company U are in a same risk class and identical in all respect except that L uses debt. அப்போ L uses debtனா அது என்னது? levered firm unlevered firm? levered firm. L வந்து levered, U வந்து unlevered firm. நமக்கு என்ன இருக்கு? 2 கம்பெனி இருக்கு. ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 5. யூ ஹாவ் 2 கம்பெனி. என்னென்ன கம்பெனி இருக்கு? L Uன்னு 2 இருக்கு. L is there, U is there. L வந்து என்னது? levered. U வந்து என்னது? U வந்து unlevered. U வந்து என்னது? unlevered. டன்னா முடிஞ்சது. இது கொடுத்துருக்காங்க. levered company has 18 lakh debenture. அப்போ உங்ககிட்ட டெட் எவ்வளோ இருக்கு? டெட் எவ்வளோ இருக்குன்னா 18 lakh என்ன இருக்கு? they are having a debenture worth rupees 18 lakh. obviously unleveredக்கு டெட் இருக்காது. unleveredக்கு என்ன இருக்காது? you won't be having any debt. carrying 10% interest. 10% interest எவ்வளோ பர்சன்ட் டெட்டு? 10% டெட். டன். 10% இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குற டெட்டுக்கு 18 lakh they have given you. next what they have given? both the company earns 20% before interest and tax on the asset. அப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்க? அசெட்ல 20% ரிட்டர்ன் அது என்னது? ஏர்னிங்ஸ் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டாக்ஸ். இது அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டா? அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு அது பேசிக்காக என்னது? அசெட் இஸ் தர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அசெட்ல 20% போட்டால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? EBIT கிடைக்கும். அப்போ EBIT இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது? EBIT இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ சொல்லிட்டாங்க? 2 பேரும் அசெட் எவ்வளோக்கு? 30 lakh இருக்கா? போத் ஆஃப் தம் ஆர் ஹேவிங் அன் அசெட் ஆஃப் 30 lakh. 30 lakh அசெட் இருக்கு. அந்த 30 lakh அசெட்ல எவ்வளோ ரிட்டர்ன் வருது உங்களுக்கு? 20% ரிட்டர்ன் பிஃபோர் டாக்ஸ், இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டாக்ஸ் போட்டோன்னா 6 lakh. நான் சொன்னேன்னா இது நம்ம வந்து அங்கே சொன்ன உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன்? இந்த மாதிரி உங்களுக்கு EBIT கொடுக்கலாம். என்ன பண்ணணும்? யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் யூ ஹவ் டேக் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் இன்டூ ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இந்த மாதிரி கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க? அசெட் கொடுத்துருக்காங்க. பேசிக்காக கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் அசெட்லாம் ஒன்று தான். ஏன் அப்படி? ஏன்னா நம்ம எம்ப்ளாய் பண்ணுற கேபிட்டல் வச்சு வாட் வி ஆர் கோயிங் டு பை? அசெட் தான் வாங்க போகிறோம். ஸோ டெக்னிக்கலாக ரெண்டும் சேம் தான். பட் இந்த இடத்துல அசெட்னா என்னது? டோட்டல் அசெட் மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டி. ஸோ ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் ப்ளஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல், அதுதான் நமக்கு என்னது? டோட்டல் அசெட்ஸ் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு. இப்போ 6 lakh டன்னா இங்கே யூக்கும் என்னது? யூக்கும் அதே 6 lakhs தான். Now we know the EBIT. Done. We know EBIT. Then next என்ன கொடுத்துருக்காங்க? assume perfect capital market. perfect capital market எல்லாருக்கும் எல்லாம் தெரியும்.
tax rate எவ்வளோ? tax rate is 50%. ஓகே tax rate இருக்கா சூப்பர். ஸோ நமக்கு என்ன இருக்கு? tax எவ்வளோ? tax வந்து 50%. then they have given you capitalization rate என்னது? for all equity company. அவ they have given you KE எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? KE வந்து 15% கொடுத்துருக்காங்க. KE வந்து என்னது? unlevered company KE வந்து 15%. அப்போ வந்து எல்லோட WACCயும் நமக்கு என்னவா இருக்கும்? 15 இருக்கும். நம்ம அப்படி எடுத்துக்கலாம். பட் எனிவே KE 15 போட்டுக்கோங்க. KE வந்து எவ்வளோ? ஈக்விட்டி கேபிடலைசேஷன் ரேட் இஸ் 15%. கம்ப்யூட் வேல்யூ ஆஃப் போத் கம்பெனி யூசிங் NI அப்ரோச். ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க? இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஆஸ்கிங் யூ பை யூசிங் they asking you to do the NI approach. NIனா நெட் இன்கம் அப்ரோச். நெட் இன்கம் என்ன பண்ணுவீங்க? EBIT மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு EBT கொண்டு வருவீங்க. இங்கே டாக்ஸ் இருக்காங்க, மைனஸ் டாக்ஸும் போடலாம், தப்பு இல்லை. மைனஸ் டாக்ஸ் போட்டு EAT கொண்டு வருவீங்க. EAT டிவைட் பை KE போட்டால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி கிடைக்கும். வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி கிடைச்சிச்சுன்னா ப்ளஸ் டெட் ஆட் பண்ணால் வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்ம் முடிஞ்சது. அப்படிதான் என்ன பண்ணணும்? தட்ஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த வேல்யூ ஆஃப் போத் த கம்பெனி. அப்போ I'll put ஃபர்ஸ்ட் பர்டிகுலர்ஸ். இங்கே யார் இருக்காங்க? நமக்கு ரெண்டு கம்பெனி இருக்காங்களா? ஒன்று யார்? ஒன்று வந்து L, இன்னொன்று வந்து U. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்? யூல் ஸ்டார்ட் வித் EBIT-யா? EBIT எவ்வளோ? EBIT வந்து 6 lakh ரெண்டு பேருக்குமே EBIT எவ்வளோ? 6 lakh. ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க? NI அப்ரோச் கேட்குறாங்களா? NI அப்ரோச். ஸோ EBIT 6 lakh மைனஸ் என்ன பண்ணுவீங்க? மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் போடுவீங்க. பட் இன்ட்ரெஸ்ட் யாருக்கு வரும்? நமக்கு இங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் யாருக்கு வரும்? இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து லீவர்டுக்கு தான் வருமே தவிர அன்லீவர்டுக்கு வராது. ஏன்னா லீவர்டு தான் டெட் இருக்குது. அப்போ லீவர்டுக்கு எவ்வளோ வரும்? லீவர்டுக்கு பார்க்கும்போது 18 lakh இன்ட்டு 10% டெட் போட்டால் 1,80,000. அன்லீவர்டுக்கு நமக்கு என்ன கிடையாது? இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? பண்ணோன்னா வில் கெட் தி EBT. How much is the EBT? 4,20,000 இங்கே வருது, அண்ட் இங்கே 6 lakh. This is your EBT. மைனஸ் என்ன பண்ணுவீங்க? மைனஸ் டாக்ஸ். டாக்ஸ் எவ்வளோ? 50% போட்டால் EAT எவ்வளோ? EAT will be 2,10,000. EAT will be 2,10,000, 3 lakh. EAT போட்டாச்சு. டிவைட் பை என்ன பண்ணுவீங்க? டிவைட் பை காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி. அஸ்யூமிங் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி ரெண்டு கம்பெனிக்கு நான் என்ன அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறேன்? 0.15 தான் இருக்குன்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். போட்டோம்னா வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி? வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி 14 lakh. வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி எவ்வளோ? 14 lakhs. இங்கே எவ்வளோ வருது நமக்கு? we are getting 20 lakhs. பரவாயில்ல, எடுத்துக்கலாமே. ரெண்டுமே சிமிலர் தானே. எம்எம்மோட பேசிக் அசம்ஷன் என்ன? லீவர்டும் அன்லீவர்டும் சிமிலராக இருக்கும். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ரெண்டுமே காஸ்ட் சேமாக தான் இருக்கும். அண்ட் இன்னும் மெயின் திங் என்னது? நீங்கள் வந்து என்னதான் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் மாற்றி போட்டாலும் இது இப்போ டெல் மீ, எனக்கு இந்த லீவர்ட் அன்லீவர்ட்லாம் பேசிக்காக எங்கே வரும்? நமக்கு எம்எம்ல தான் வரும். கரெக்டாக? இப்போ எம்எம் பொறுத்துக்கு சொல்லுங்கள். எம்எம் பொறுத்துக்கு அது கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ரெலவென்ட் தியரியா இரலவென்ட் தியரியா? ரெலவெண்டா இரலவெண்டா? இரலவெண்ட்னா நீங்கள் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி தான் மாற்றி போட்டாலும் WACC சேமாக இருக்கும். அப்போ அன்லீவர்டுக்கு WACC 15னா லீவர்டுக்கும் என்னது? கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் சேஞ்ச் பண்ணாலுமே உங்கள் WACC என்னவா இருக்கும்? 15 தான் இருக்கும். நான் அந்த பிரின்சிபல் அடாப்ட் பண்ணிக்கிறேன். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? ப்ளஸ் வேல்யூ ஆஃப் டெட். ஆனால் இது உண்மையாக பயங்கர இரிட்டேட்டிங்கான ஒரு சாப்டர் இது. கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் தியரிஸ் ஈஸி தான், ஆனால் கொஞ்சம் இரிட்டேட்டிங்கான சாப்டர் இது. இதெல்லாம் எவன் ஃபாலோ பண்ணுறான்? இதெல்லாம் எந்த காலத்தில் இருக்குது? இதெல்லாம் எப்போ தூக்குறாங்களோ அப்போ தான் நமக்கு சிலபஸ் இன்னும் முன்னேறும். டெட் எவ்வளோ? டெட் வந்து 18 lakhs. ஸோ இது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எஃப்ஏ எடுத்தால் எஃப்ஏட கன்சைன்மெண்ட்டு, ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் இதெல்லாம் எப்போ ரிமூவ் பண்ணுறாங்களோ அப்போ தான் வந்து நமக்கு சிலபஸ் வந்து டெவலப் ஆகும். இஃப் யூ ஆட் திஸ் டூனா வாட் இஸ் தி வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்ம்? 32 lakhs. இங்கே 20 lakhs. ஸோ 32 lakhs 20 lakhs வந்து சான்சரு. எஸ், 32 20 எதில் போட்டாச்சு? என்ஐயில் ரெண்டு பேரோட வேல்யூ போட்டாச்சு. அடுத்து NOIயில் போட சொல்கிறாங்க. அடுத்து எதில் போட சொல்கிறாங்க? அது ஆஸ்கிங் யூ டு இன் NOI. பட் NOI வந்து டாக்ஸ் வச்சு போட முடியாது. டாக்ஸ் வச்சு போட முடியாதுங்கன்னா எந்த அப்ளை பண்ணணும்? MM அப்ளை பண்ணணும். அப்போ NOI வந்து ஐ கேனாட் டூ வித் டாக்ஸ். அப்போ NOI வந்து டாக்ஸ் வச்சு போட முடியாது ப்ராக்டிக்கலாக. அப்போ நீங்கள் NI கூட ஓகே, NI கூட டாக்ஸ் வச்சு போடலாம் வச்சுக்கோங்களேன். பட் NOI வந்து உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது? NOI வந்து நோ மேட்டர் வாட் ஹேப்பன்ஸ் யூ கேனாட் யூஸ் டாக்ஸ். உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது? டாக்ஸ் வச்சு NOIயில் ஆன்சர் கொண்டு வர முடியாது. அதனால NOIயோட எக்ஸ்டென்ஷன் எது? MM அப்ரோச். அங்கே நம்ம என்ன அப்ளை பண்ணணும்? MM அப்ரோச் அப்ளை பண்ணணும். அப்போ சின்ஸ்
NOI approach assumes no tax. NOI approach assumes no tax. approach is to be used. Approach is to be used. Is to be another to be used when there is tax. Used in the event of another. Used in case of another. In case of tax. Tax இருந்தா என்ன பண்ணணும்? தான் யூஸ் பண்ணணும். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ எம்எம்ல என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? ஃபர்ஸ்ட் வில் ஃபைண்ட் அவுட் த வேல்யூ ஆஃப் த அன்லிவர்ட். ஸ்டெப் நம்பர் 1 என்னது? ஸ்டெப் நம்பர் 1 வில் ஃபைண்ட் அவுட் த வேல்யூ ஆஃப் த அன்லிவர்ட் கம்பெனி. அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவோம்? லீவர்ட் கண்டுபிடிப்போம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது? வேல்யூ ஆஃப் அன்லிவர்ட் கம்பெனி. வேல்யூ ஆஃப் அன்லிவர்ட் கம்பெனி. வேல்யூ ஆஃப் அன்லிவர்ட் கம்பெனின்னு பார்க்கும்போது எப்படி போடுவீங்க? எப்படி போடுவீங்க? உங்களுக்கு அன்லிவர்டோட இபிஐடி எவ்வளோ? 6 lakhs. பட் ஒரு பிரச்சனை இருக்குங்க. என்ன பிரச்சனை இருக்கு? டாக்ஸ்னு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. கரெக்டா? ஸோ இங்கே டாக்ஸ்னு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால இபிஐடி வந்து 6 lakhs. அப்போ இபிடியும் நமக்கு என்னது? இபிடியும் 6 lakhs. அப்போ அதை 50% டாக்ஸ் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும்? இன்டூ 1 minus டாக்ஸ். அப்போ 3 lakh தான் நமக்கு என்னது? 3 lakh இஸ் யுவர் இபிஐடி. இதான் நமக்கு என்னது? இதான் நம்மளுடைய இபிஐடி ஆஃப்டர் டாக்ஸ். இது வந்து என்னதுன்னா இபிஐடி ஆஃப்டர் டாக்ஸ் டிவைட் பை என்னுடைய ஈக்விட்டி கேபிடலைசேஷன் ரேட் என்னது? 0.15 இஸ் யுவர் டபிள்யூஏசிசி. போட்டா 3 lakh பை 0.15 எவ்வளோ வருது? ரூபீஸ் 20 lakh வருது. இதுதான் நமக்கு என்னது? வேல்யூ ஆஃப் தி அன்லிவர்ட் கம்பெனி. அப்போ இபிஐடி ஆஃப்டர் டாக்ஸ் டிவைட் பை என்ன பண்ணுவோம்? டிவைட் பை ஈக்விட்டி ரேட் போட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? வில் கெட் தி 20 lakh. அடுத்த செகண்ட் ஸ்டெப் என்னது? வேல்யூ ஆஃப் லீவர்ட் கம்பெனி. வேல்யூ ஆஃப் லீவர்ட் கம்பெனி எப்படி போடுவீங்க? வேல்யூ ஆஃப் அன்லீவர்ட் கம்பெனி பிளஸ் டெட் இன்டூ டாக்ஸ். வேல்யூ ஆஃப் என்னது? வேல்யூ ஆஃப் அன்லீவர்ட் கம்பெனி. வேல்யூ ஆஃப் அன்லீவர்ட் கம்பெனி பிளஸ் டெட் இன்டூ என்னது? டெட் இன்டூ டாக்ஸ். அப்போ ஹவு மச் இஸ் வேல்யூ ஆஃப் அன்லீவர்ட் கம்பெனி? 20 lakhs. பிளஸ் லீவர்ட் கம்பெனி வந்து எவ்வளோ டெட் ரைஸ் பண்ணுறாங்க? 18 lakh டெட் ரைஸ் பண்ணுறாங்க. கரெக்டாக? தே ஆர் ரைசிங் 18 lakhs டெட் இன்டூ 15%. இன்டூ என்னது? இன்டூ 50% டாக்ஸ் போட்டா ருபீஸ் 29 lakhs. இதுதான் வந்து என்னது? வேல்யூ ஆஃப் அ லீவர்ட் கம்பெனி. ஸோ ஆன்சர் வந்து 29 lakh வரணும். ஆனால் உங்கள் சஜஸ்டரில் வந்து 20 lakh போட்டுவாங்க. தப்பு. ஸோ உங்கள் சஜஸ்ட் அவன் எந்த பேசிஸில் 20 lakh போட்டான்னு தெரியல. தப்பு. யுவர் சஜஸ்ட் ஆன்சர் ஸ்ட்ராங். மற்றதெல்லாம் ஓகே. இது வந்து இதை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் சஜஸ்ட் ஆன்சர் ஸ்ட்ராங். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? இப்போ இது கிடச்சிருச்சா? அடுத்தவங்க என்ன கேட்குறாங்க? ஓவரால் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் யூசிங் என்ஐ அப்ரோச். கம்பெனி எல்லோட டபிள்யூஏசிசி. கம்பெனி எல்லோட டபிள்யூஏசிசி யூசிங் என்ஐ அப்ரோச். அடுத்து தேர்ட் என்னது? தேர்ட் வந்து டபிள்யூஏசிசி ஆஃப் கம்பெனி எல். ஏன் அவங்க வந்து எம்எம்ல போட சொல்லல? ஏன் எம்எம்ல போட சொல்லல? நீங்கள் எப்படி தான் மாற்றி மாற்றி போட்டால் உங்கள் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் சேம் தான். ஆனால் எம்எம்ல போட சொல்ல. பட் என்ஐல என்ன ஆகும்? ஸ்ட்ரக்சரை மாற்றினா நமக்கு எது மாறும்? டபிள்யூஏசிசி சேஞ்ச் ஆகும். அப்போ டபிள்யூஏசிசி ஆஃப் என்னது? கம்பெனி எல் அண்டர் என்ன அப்ரோச்? அண்டர் என்ஐ அப்ரோச். வாட் வில் டூ? நார்மலாக போடுற மாதிரி போடுங்க. நார்மல் டபிள்யூசிசி எப்படி போடுவீங்க? டெட் ஈக்விட்டி போடுவீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் யூ வில் ரைட் சோர்ஸா. நமக்கு இங்கே என்னெல்லாம் சோர்ஸ் இருக்கு? அகைன் என்ஐல வந்து நம்ம டபிள்யூசிசி வந்து இப்படி போட மாட்டோம். நம்ம என்ஐல பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ஐல வந்து நம்ம டபிள்யூசிசி கொடுத்துருவாங்க ஜென்ரலாகவே. ஈவன் என்ஐல என்ன பண்ணிடுவாங்க? ஆக்சுவலி இங்கே போடலாம் இபிஐடி பை வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்ம் போடலாம். ஆனால் ஒரு ப்ராப்ளம் என்னதுன்னா, வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம்னா இங்கே வந்து நமக்கு என்னது? லீவர்டுக்கு வந்து ப்ராப்பராக இல்லை நமக்கு. ஸோ லீவர்க்கு ப்ராப்பராக இல்லாததுனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம வில் டூ லைக் திஸ். இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்ச 29 lakh என்னது? 29 lakh நம்ம எம்எம் வச்சு கண்டுபிடிச்சோம். அப்போ லீவர்டு பார்த்தோம்னா வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்ம் 20 lakh. ஆக்சுவலி போடலாம். பட் 6 lakh பை 20 lakh போட்டால் இது ஆன்சர் வராது. வருதான் பாருங்க. 6 lakh பை 20 lakh போட்டால் 30% வருது. சான்ஸே இல்லை. அப்படி போட முடியாது உங்களால். அப்போ நீங்கள் என்ன 32 lakh. சாரி 6 lakh பை 32 lakh போடுங்க. சான்ஸ் இல்லை. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐ டூ லைக் திஸ். அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம வில் ரைட் டவுன் ஈக்விட்டி. நாமளும் போடுற மாதிரி ஈக்விட்டி டெட். நம்ம நானும் சம் எப்படி போடுவீங்க? காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இந்த மாதிரி தான் போடுவீங்க. ஈக்விட்டி போடுவீங்க, டெட் போடுவீங்களா? அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க? யூ வில் ரைட் டவுன் த வேல்யூ. வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி எவ்வளோ? என்ஐல வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி வந்து எல்லுக்கு எவ்வளோ? 14 lakhs. கரெக்டா? வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி எவ்வளோ? வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி இஸ் 14 lakhs. அகைன் வேல்யூ என்ன எடுக்கணும்? 14 lakh தான் எடுக்கணும். ஏன்னா அதான் நம்ம என்ஐல கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ. கரெக்டா? அடுத்து டெட்டோட வேல்யூ எவ்வளோ? டெட்டோட வேல்யூ வந்து 18 lakhs. அதுக்கு அடுத்து டோட்டலாக எவ்வளோ? டோட்டலாக 32 lakh. இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? வில் டூ த வெயிட்ஸ் போடுவோம்.
இப்போ வெயிட்ஸ்னு பார்க்கும்போது ஈக்விட்டியோட வெயிட் என்னது 14/32 போட்டால் 0.4375. 18/32 போட்டால் 5625 into cost. Weight into cost of equity. How you are going to find cost of equity? Cost of equity question கொடுத்திருக்காங்க I believe. கரெக்டாக கொடுத்திருக்காங்க. எவ்வளோ கொடுத்திருக்காங்க 0.15. Cost of equity வந்து question என்ன கொடுத்திருக்காங்க 0.15 கொடுத்திருக்காங்க. Cost of debt எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Cost of debt is equal to interest into 1 minus tax. அப்போ interest நம்மளுக்கு எவ்வளோ? Interest is 10%. Interest எவ்வளோ? 10%. Into 1 minus tax it is 0.50. போட்டா 0.05. இதான் வந்து cost of debt. அப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம WACC போடுவோமா? 0.4375 into 0.15 போட்டா 0.065625. Then இங்க 10212. Okay, 028125. Yeah, okay, 028125. If you add this two na 09375, or in other words it can be written as 9.375%. This is how you have to arrive at another. This is how you have to arrive at the WACC. Clear? Tax இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி போடணும். அப்படி போட்டோம்னா நம்ம என்ன அப்படியும் போடலாம். அப்படி போட்டால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன். என்ன பண்ணணும்னா EBIT மைனஸ் டேக்ஸ் போட்டுறணும். EBIT வந்து 6 lakh இருக்கா, 6 lakh மைனஸ் டேக்ஸ் போட்டால் நமக்கு என்ன வரும்? 3 lakh வருமா? 3 lakh by 32 lakh போடுங்க. வருதா? அப்படியும் போடலாம். ஆர் வாட் இஸ் அதர் வே? வாட் இஸ் அதர் வே அப்படின்னா WACC is equal to EBIT. பட் இங்கே டேக்ஸ் இருக்கிறதுனால இங்கே பிரச்சனை நமக்கு டேக்ஸ் இருக்காது, தான் பிரச்சனை. டேக்ஸ் இருக்கிறதுனால EBIT into 1 minus tax ஆகிடும். EBIT into என்ன ஆகிடும்? டேக்ஸுங்கிறது நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ண போகிறது, ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு பே பண்ண போகிறது இல்லை. ஸோ டேக்ஸ் இஸ் பேபிள் டு கவர்மெண்ட், நாட் டு த கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு. அதனால EBIT into 1 minus tax divided by value of firm. இப்படியும் போடலாம். திஸ் இஸ் another way. அப்போ EBIT எவ்வளோ நமக்கு? EBIT is 6 lakh. EBIT 6 lakh into 1 minus tax என்னது? 1 minus 0.50 tax divided by value of firm எவ்வளோ? 32 lakhs. போட்டாலும் உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? சேம் 9.375% தான் வரும். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? இதோட நம்ம எதை முடிச்சிட்டோம்? we have completed the capital structure theories, which means now we are ready for question number 7A and 7B. நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? question 7Aவும் போட முடியும், 7Bயும் போட முடியும். If you are really confident on question 7A 7B na start with question 7A 7B. ஸோ நீங்கள் உண்மையாகவே இந்த சம் நல்லா கான்ஃபிடென்ட் இருந்தீங்க, அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். சப்போஸ் எனக்கு வந்து MCQ நல்லா தெரியும், எல்லா MCQவும் பக்காவாக ஆன்சர் பண்ணுவேன் அப்படின்னா MCQ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். இல்லைனா எனக்கு MCQ வந்து டவுட்டாகவே இருக்குது, எனக்கு எது கரெக்ட் எது தப்புனே தெரியல அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணால் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் கொஷின் 7. தட்ஸ் அ பெட்டர் வே டு ஸ்டார்ட். ஏன் கொஷின் 7 ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்கிறேன்? வை? யூ நோ இட் வெரி வெல்லா. If you know it very well na, obviously you can be able to score 7 marks in this. If you are able to score 7 marks in this na, அவனுக்கு எப்படி இம்ப்ரெஷன் கிரியேட் ஆகும்? கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு ஒரு இம்ப்ரெஷன் கிரியேட் ஆகும். அந்த இம்ப்ரெஷனில் மேபி மார்க்கை இன்ஃப்ளேட் பண்ணி போடுறதுக்கும் சான்சஸ் ஆர் தேர். ஸோ அதனால் வாட் எவர் த ப்ராப்ளம் யூ ஆர் ஃபீலிங் குட், அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஈவன் இஃப் யூ ஃபீல் தட் யூ ஆர் ரியலி ஸ்ட்ராங் இன் கேல்குலேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள், தப்பே இல்லை. இப்போ நான்லாம் என்ன பண்ணுவேன்? தைரியமாக கேல்குலேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். If I start the paper na, I'll start with capital budgeting. இப்போ நான் வந்து இன்டர் எக்ஸாம் எழுதுறேன்னா I'll start with capital budgeting. அது பெரிய சம்மா தான் ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டேன், குட்டி சம்மா தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன். பெரிய சம்மா இருந்தால் என்ன பண்ணிடுவேன்? இந்த லெவரேஜ் இதெல்லாம் முடிச்சிடுவேன். லெவரேஜ், காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல், ரேஷியோ இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் வருவேன். பட் அந்த கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் சம் குட்டி சம்மா இருந்தால் I'll start with capital budgeting. That's how you have to plan. இது கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? So last time my way was different, this time my way is going to be a little bit different. லாஸ்ட் டைம் நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன்? இதை முடிச்சுட்டு ரேஷியோ போயிருப்பேன். பட் நோ ஐ எம் நாட் கோயிங் டு மூவ் ஆன் வித் ரேஷியோ. ஐ வில் கம்ப்ளீட் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல். ஏன் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல்னா பிகாஸ் வி நோ கொஸ்டின் 4A கரெக்டாக. கொஸ்டின் 4A என்னது? 4A காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலா? கம்பேரிட்டிவ் காமன் சைஸ் ட்ரெண்ட். வி நோ கம்பேரிட்டிவ் காமன் சைஸ் ட்ரெண்ட் கரெக்டா? அது அவ்வளோ பெரிய சாப்டர் கிடையாது, ஈஸியாக போட்டுடலாமா?
அப்போ அந்த கொஸ்டின் போட்டால் அதுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், ஈஸியாக போடுற மாதிரி இருக்கணும். கரெக்டாக எது ஈஸியாக போடலாம், காஸ்ட்டுக்கு அப்படியே ஈஸியாக போட்டுடலாம். ஸோ அதனால தான் இதை போட்டால் கொஸ்டின் 4 முடிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. கொஸ்டின் 7 முடிஞ்சிடும், 4 முடிஞ்சிடும். Then after completing this, I'll move on with what? I'll move on with capital budgeting. இந்த முடிச்சுட்டு கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் மூவ் ஆயிடலாம். அதில் ஐ திங்க் ஒரு 3 சம் வச்சுருக்கேன். அதுவே ஆல்மோஸ்ட் டைம் நிறைய எடுத்துரும். அதை முடிச்சுட்டு வில் மூவ் ஆன் வித் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட், அதுக்கப்புறம் ரேஷியோ. இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு கடைசியாக ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட். ஏன் லாஸ்ட்டாக ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்னா, தாம்பரம்ல இப்போ தான் ரீசெண்டாக ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் போச்சு. கரெக்டாக, அதனால் ப்ராப்ளம் இல்லை. நான் ஃபண்ட் ஃப்ளோ லாஸ்ட்டாக எடுக்கிறேன். ஸோ அது தாம்பரம் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸில் வரீங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் அந்த ஃபண்ட் ஃப்ளோ எடுக்கும்போது நீங்கள் காமிக்கலாம். ஸோ அந்த தட்ஸ் வை ஐ மேட் அ பிளான் லைக் திஸ். லிசன், மூவிங் ஆன் டு கொஸ்டின் நம்பர் 1. கொஸ்டின் 1ல பார்த்தோம்னா இது வந்து எந்த அட்டம்ப்டோட கொஸ்டின், ஜூன் 2024 கொஸ்டின். லிசன், ஸோ மூவிங் ஆன் டு கொஸ்டின் நம்பர் 1. ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 4Bல என்ன கேட்பாங்க, கொஸ்டின் நம்பர் 4Bல they will ask you a cost of capital. 4A வந்து compared to common size 10, 4B வந்து cost of capital. I haven't taken much sum, ஒரு 2 சம் தான் எடுத்திருக்கேன் மெயினாக. ஏன்னா எல்லா சம்மும் ஒரே மாதிரி தான் திரும்ப வரும் நமக்கு. ஸோ நீங்கள் எந்த டைம் எடுத்தாலுமே எல்லா சம்மும் ரிப்பீட்டடாக ஒரே மாதிரி தான் வருது. ஒரு டைம் குவிக்காக என்ன பண்ணலாம், we can recap the formula in cost of capital. Listen, now we can move on to the next chapter called what na, cost of capital. So for cost of capital, what is the form of a cost of capital? Listen to me very carefully. So generally cost of capital பார்க்கும்போது நமக்கு என்னலாம் இருக்கு, first வந்து என்னதுன்னா, first you have cost of debt. First what you have cost of debt. So you have cost of debt. Just a minute. So first வந்து what you have na, you have cost of debt. So first நமக்கு என்னது, cost of debt இருக்கு. கரெக்டா? So cost of debt. அதில் we have 2 types of debt. ஒன்று irredeemable, இன்னொன்று redeemable. What is the form of a cost of irredeemable debt? So cost of irredeemable debt. So first one வந்து cost of என்னது, cost of irredeemable debt. Irredeemable debt. அப்போ irredeemable என்னது, irredeemable பேமெண்ட் பண்ணவே போகிறதில்ல, அது போயிட்டே இருக்கும். So irredeemable என்னது, irredeemable we are not going to pay off this. What is the form of a cost of irredeemable debt அப்படின்னா, ஃபார்முலா என்னது, interest into 1 minus tax rate. 1 minus tax rate divided by net proceeds. Divided by net proceeds into 100. Divided by net proceeds into 100. What do you mean by net proceeds? What do you mean by net proceeds அப்படின்னா, first time என்ன பண்ணுவோம், we'll start with the face value. We'll take the face value. அந்த face value plus or minus premium or discount. Premium or discount. அப்போ premiumனா we will add, discount என்ன பண்ணுவோம், discountனா we'll subtract. பட் ப்ராடக்ட் டிஸ்கவுண்ட், டெட்டு டிஸ்கவுண்ட் கூட வரலாம். ஸோ டெட் வந்து டிஸ்கவுண்ட் கூட இருக்கலாம், ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ அப்போ ப்ரீமியம் வில் ஆட் த ப்ரீமியம், ஆர் டிஸ்கவுண்ட் வில் ரெடியூஸ் த டிஸ்கவுண்ட். அப்போ ஃபேஸ் வேல்யூ ஆட் ஆர் லெஸ் ப்ரீமியம் ஆர் டிஸ்கவுண்ட்டு மைனஸ் ஃப்ளோட்டேஷன் காஸ்ட். மைனஸ் ஃப்ளோட்டேஷன் காஸ்ட். இதுதான் வந்து நெட் ப்ரோசிட்ஸ். ஸோ அகெயின் நமக்கு இன்னொரு கன்ஃபியூஷன் வரும். நெட் ப்ரோசிட்ஸ் ஒரு கான்செப்ட் இஸ் தேர், மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஒரு கான்செப்ட் இஸ் தேர். வெதர் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அண்ட் நெட் ப்ரோசிட்ஸ் ஆர் சேமான்னு கேட்டால் நோ, தே ஆர் நாட் சேம். நெட் ப்ரோசீடுங்கிறது நமக்கு எப்போ அப்ளிகபிள், whenever you are making a new issue. Whenever you are making a new issue தான் நமக்கு என்ன வரும், நெட் ப்ரோசிட்ஸ் வரும். அப்போ நம்ம நியூ இஷ்யூ பண்ணாமல் எக்ஸிஸ்டிங் இஷ்யூவே ஃபாலோ பண்ணுறோன்னா, தென் யூல் பி ஹேவிங் வாட், யூல் பி ஹேவிங் மார்க்கெட் ப்ரைஸ். அப்போ நீங்கள் நியூ இஷ்யூ பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன வரும், நியூ இஷ்யூ பண்ணால் தான் யூல் பி கெட்டிங் நெட் ப்ரோசிட்ஸ். எக்ஸிஸ்டிங் இஷ்யூவாகவே இருந்தால் தட் வில் பி என்னது, தட் வில் பி அ மார்க்கெட் ப்ரைஸ். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? ஸோ அதான் திஸ் இஸ் ஹவ் என்னது, திஸ் இஸ் ஹவ் யூல் டூ த நெட் ப்ரோசிட்ஸ். கிளியரா? அப்போ what is the cost of irredeemable debt? Interest into 1 minus tax divided by net proceeds into 100. What is the form of a cost of irredeemable debt? Interest into 1 minus tax divided by net proceeds into 100. What is the form of a cost of irredeemable debt? Interest into 1 minus tax divided by net proceeds into 100. What is the form of a cost of irredeemable debt? Interest into 1 minus tax divided by net proceeds into 100. What is the form of a cost of irredeemable debt? Interest into 1 minus tax divided by net proceeds into 100. What is the form of a cost of irredeemable debt? Interest into 1 minus tax divided by net proceeds into 100. Clear? இது irredeemable. இதுவே redeemable இருந்தால் நம்ம ஃபார்முலா என்ன ஆகும், அப்போ நெக்ஸ்ட் we have என்னது, cost of redeemable debt. Cost of என்னது, redeemable debt. அப்போ cost of redeemable debt ஃபார்முலா என்னது,
ஃபார்முலா வந்து அதே சேம் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்டு என்னது 1 மைனஸ் டேக்ஸ் ப்ளஸ் RV minus NP divided by N whole divided by RV plus NP divided by 2 into another into 100. This is the formula for the cost of redeemable debt. What is the formula for cost of redeemable debt? Interest into 1 minus tax plus RV minus NP divided by N whole divided by RV plus NP divided by 2 into 100. What is the formula for cost of redeemable debt? Interest into 1 minus tax plus RV minus NP divided by N whole divided by RV plus NP divided by 2 into 100. So logic என்னது இப்போ நான் வந்து எதை ரைஸ் பண்றேன் I'm going to take an average of net proceeds and redeemable value. Actually நான் ரைஸ் பண்ற அமௌண்ட் net proceeds தான். இருந்தாலும் என்ன பண்ணலாம் அந்த டெட்டோட வேல்யூன்னு பார்க்கும்போது நம்ம net proceedsக்கும் redeemable valueக்கும் we can take an average. அந்த ஆவரேஜ் வேல்யூ நான் ரைஸ் பண்ணுறேன் வச்சுக்கோங்க. நான் ரைஸ் பண்ணுற அந்த ஆவரேஜ் வேல்யூக்கு நான் என்னெல்லாம் பேமெண்ட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுறேன். whenever I'm paying an interest I'll get what I'll get tax benefit அதான் interest into 1 minus tax ப்ளஸ் இந்த RV minus NP by என்னங்கிறது என்னது இட்ஸ் an amortized cost. amortized cost என்னது ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கு நிறைய ரெடீம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கம்பெனிக்கு அது எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட். இன்னைக்கு ஒரு 100 ரூபாய்க்கு இஷ்யூ பண்ணிட்டு ஃபியூச்சரில் ஒரு 110 தராங்கன்னா எப்போ தராங்க ஒரு 10 இயர்ஸ் கழிச்சு. இன்னைக்கு 100க்கு இஷ்யூ பண்ணுறாங்க 10 இயர்ஸ் கழிச்சு 110 பே பண்ணுறாங்கன்னா அந்த 10 rupeesங்கிறது எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட் கோயிங் டு இன்கர் ஆஃப்டர் 10 இயர்ஸ். அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் 10 இயர்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக அமௌண்டைஸ் பண்ணணும். அதான் RV minus NP divided by N. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? போட்டால் உங்களுக்கு கேட்ட என்னது காஸ்ட் ஆஃப் ரெடிமபிள் டெட். இதில் என்பினா நெட் ப்ரோசஸ் ஆஸ் யூஷுவல் மேலே போட்டது தான். RVனா என்னது ரெடிமபிள் வேல்யூ. ரெடிமபிள் வேல்யூனா அட் த எண்ட் வாட் இஸ் த அமௌண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரெடிமபிள் வேல்யூ. மற்றபடி இன்ட்ரெஸ்ட் வீணும் அவ்வளோதான். ஸோ திஸ் இஸ் என்னது திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? காஸ்ட் ஆஃப் டெட் என்ன அடுத்து we have என்னது காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர். காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேரோட ஃபார்முலா என்னது காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேரோட ஃபார்முலா என்னது ஃபர்ஸ்ட் என்னது ஃபர்ஸ்ட் வந்து irredeemable. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னது irredeemable ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர். irredeemable ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர். அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் irredeemable ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் பார்க்கும்போது ஃபார்முலா என்னது ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் வரும் divided by another divided by net proceeds into 100. அவ்வளோதான் சிம்பிள். வாட் இஸ் த லாஜிக் behind this? கம்பெனி வந்து நெட் ப்ரோசீட்ஸ் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க. அவங்க ரிசீவ் பண்ணுற நெட் ப்ரோசீட்ஸ்க்கு they are paying preference dividend. இங்கே ஏன் 1 minus tax வராது? ஏன்னா நம்ம எப்போ ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் போகுது நமக்கு பேட் போடுறதுக்கு அப்புறம் தான் we are going to get a preference dividend. கடை ஃபர்ஸ்ட் பேட் கொண்டு வந்துருவோம். பேட் மைனஸ் தான் preference dividend. கிளியரா? அப்போ டாக்ஸ்க்கு அப்புறம் பண்ணுறதுனால we won't get a tax benefit here. That's why preference dividend by net proceeds into 100. இதுவே ரெடீமபிள் அந்த ஃபார்முலா என்னது ரெடீமபிள் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் அந்த ரெடீமபிள் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் தான் வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ரெடீமபிள் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேரோட ஃபார்முலா என்னதுன்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் ப்ளஸ் RV minus NP divided by N whole divided by RV plus NP divided by 2 RV plus NP divided by 2 into 100. இதுதான் வந்து என்னது காஸ்ட் ஆஃப் ரெடீமபிள் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர். கிளியரா? சேம் லாஜிக். அதே லாஜிக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் பே பண்ண போகிறோம். அது இல்லாமல் என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸ்ட்ராவாக we are going to pay somethingனா அந்த எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட்டை we are going to amortize over the equal period. கிளியரா? போட்டு டிவைட் பை ஆவரேஜ் காஸ்ட். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? டன். அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் இஸ் ஆல்சோ டன். அடுத்து தேர்ட் வாட் யூ ஹேவ் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி. இந்த காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டியில் நமக்கு எத்தனை அப்ரோச் இருக்குது காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டியில் மேஜராக we have 5 approaches. ஸோ டோட்டலாக 6 அப்ரோச் இருக்குது. பட் அந்த 6 அப்ரோச் நமக்கு தேவையில்லை. ஏன்னா 6 அப்ரோச் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஜாமெட்ரிக் மீன்லாம் போடுவோம். நமக்கு அது தேவையில்லை. ஸோ டோட்டலாக how many approaches do you have? You have 5 approaches மெயினாக. ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச் என்ன பண்ணுவீங்க ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச் வந்து வாட் யூ வில் டூனா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச் என்ன பண்ணுவீங்க காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா வில் யூஸ் அவர் டிவிடெண்ட் ஈல்ட் அப்ரோச். வில் யூஸ் அப்ரோச் கால்ட் என்னது டிவிடெண்ட் ஈல்ட் அப்ரோச். ஃபர்ஸ்ட் டிவிடெண்ட் ஈல்டுனா என்னது ஃபர்ஸ்ட் ஈல்டுனா என்னது ஈல்டுனா நீங்கள் ஸோ ஜென்ரலாகவே இந்த ஈல்டுங்கிற நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வரும்போது தான் யூஸ் பண்ணுவோம். வென் யூ யூஸ் அ வேர்ட் ஈல்டு யூல் பி யூசிங் அ வேர்ட் ஈல்டு ஒன்லி இஃப் தட் இஸ் அ மார்க்கெட் ப்ரைஸ். வாட் டஸ் இட் மீன் நம்ம வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ரைஸ் பண்ணியிருக்கோமா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இப்போ திங்க் ஃப்ரம் த இன்வெஸ்டர்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. இன்வெஸ்டர் என்ன பண்ணுறாங்க மார்க்கெட் ப்ரைஸில் வாங்குறாங்க கரெக்டாக. இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆர் பையிங் ஷேர்ஸ் அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ். அதுக்கு அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது டிவிடெண்ட் கிடைக்குது. அப்போ அவங்க பண்ண அந்த மார்க்கெட் ப்ரைஸுங்க தான் அவங்க பண்ண இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அதுக்கு அவங்க கிடைக்கிற ரிட்டர்ன் என்னது டிவிடெண்ட். அதான் ஈல்டு. அதான் we'll call it as dividend yield approach. Dividend yield you have to think from investors perspective.
அப்போ இன்வெஸ்டர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்த்தோம்னா இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆர் இன்வெஸ்டிங் மார்க்கெட் பிரைஸ் அதில் உங்களுக்கு எவ்வளோ டிவிடெண்ட் ஈல்ட் ஆகுது, அதான் டிவிடெண்ட் டிவைட் பை மார்க்கெட் பிரைஸ் இன்டூ 100. அப்போ ஃபார்முலா என்னது நமக்கு கே இஸ் ஈக்குவல் டு டி டிவைட் பை என்னது டி1 டி1 டிவைட் பை எம்பி இன்டூ 100 d1 by mp into 100. And I'll just do dividend போடுறேன் dividend divided by market price into என்னது into 100. இதுதான் வந்து என்னது this is called as the dividend yield approach. clear market price net profits whatever. இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து எவ்வளவு கொடுத்து வாங்குறாங்களோ அந்த அமௌண்ட் மார்க்கெட் பிரைஸ் கொடுத்து வாங்கினா மார்க்கெட் பிரைஸ் இல்லைன்னா நெட் ப்ராஃபிட்ஸ். what is the form for dividend yield approach? Dividend divided by market price into 100. What is the form for dividend yield approach? Dividend divided by market price into 100. What is the form for dividend yield approach? Dividend divided by market price into 100. This is way 1. Second formula is earnings approach. So earnings price approach. Earnings price approach. What is the formula for earnings price approach அப்படின்னு பார்த்தோம்னா K is equal to என்னது K is equal to EPS divided by market price into 100 which is 1 by P equal இதனால தான் வரும் நமக்கு. ஆர் இதை எப்படி சொல்லலாம், இதை எப்படி சொல்லலாம்னா 1 divided by P ratio 1 divided by P ratio இப்படியும் கொண்டு வரலாம். ஏன்னா P ratio ஃபார்முலா என்னது மார்க்கெட் பிரைஸ் பை earnings per share, அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் என்னது EPS by market price. clear yes or no? What is the form for earnings price approach? EPS divided by MP into 100. What is the form for earnings price approach? EPS divided by market price into 100. What is the form for earnings price approach? EPS divided by market price into 100. clear done. அடுத்து we have another third formula. என்னது dividend growth approach. we have another dividend growth approach. அப்ப dividend growth approach பார்க்கும்போது what is the formula? dividend growth approach formula என்ன K is equal to D1 divided by MP plus G. இந்த ஃபார்முலா வந்து ஆல்ரெடி எங்க பார்த்தோம், இதே ஃபார்முலாவை நம்ம டிவிடெண்ட்லயும் பார்த்தோம். டிவிடெண்ட் லைட்டா என்ன பண்றோம் மாத்தி போட்டு டிவிடெண்ட்ல பார்த்தோம், அவ்வளவுதான். அதே ஃபார்முலா தான் இதுவுமே. அப்ப D1 by MP plus G. நார்மலா நம்ம எதை யூஸ் பண்ணணும், நார்மலா கொஸ்டின் அவங்க எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணலாம், you have to use this formula. If they have not given you anything in the question, கொஸ்டின்ல வந்து அவங்க என்ன மெத்தட்னே யூஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா you have to use which formula? dividend growth approach தான் யூஸ் பண்ணணும். clear yes or no? yes or no? So what is the formula for cost of equity under dividend growth approach? D1 divided by MP plus G. What is the formula for dividend growth approach? D1 divided by MP plus G. What is the formula for cost of equity under dividend growth approach? D1 divided by MP plus G. What is the formula for dividend growth approach? D1 divided by MP plus G. clear yes or no? done. So this is formula. அடுத்து fourth formula என்னது fourth formula வந்து earnings growth approach. so earnings growth approach. what is the formula for earnings growth approach? K is equal to EPS divided by MP plus G. clear yes or no? இது நம்ம ரொம்ப ரேரா யூஸ் பண்ற ஃபார்முலா தான், இதெல்லாம் பெருசா நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். clear அடுத்து இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட். ஃபிஃப்த் ஃபார்முலாவும் பயங்கர இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றது இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் அண்டர் ரேட்டட் ஃபார்முலா. என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். CAPM கேபிட்டல் அசெட் பிரைசிங் மாடல். அப்போ நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு எனக்கு வி ஹவ் கேபிட்டல் அசெட் பிரைசிங் மாடல். இந்த கேபிட்டல் அசெட் பிரைசிங் மாடல் வந்து நம்ம இன்டர்ல வேணா மதிக்காம இருக்கலாம், ஆனால் ஃபைனலில் வரும்போது உங்களுக்கு தெரியும், ஃபைனலில் வரும்போது நீங்கள் வரும்போது இட் கேரிஸ் அரௌண்ட் 30 மார்க்ஸ். இந்த CAPMல இருக்கிற அந்த பீட்டா அரைவ் பண்ணுறது, கோவேரியன்ஸ் அரைவ் பண்ணுறது, இதெல்லாம் சேர்த்து உங்களுக்கு ஒரு சாப்டர் ஒன்று ரிஸ்க் ரிட்டர்ன் சொல்லி இன்டர்வியூ உங்களுக்கு ரிஸ்க் அண்ட் ரிட்டர்ன் சாப்டர், பட் அதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க வச்சுக்கோங்களேன். பட் ஃபைனலில் அந்த ரிஸ்க் அண்ட் ரிட்டர்னோட எக்ஸ்பேண்டட் வெர்ஷன் இருக்குது. அந்த சாப்டரோட வெயிட்டேஜ் எவ்வளோ 30 மார்க்ஸ். அதுக்கு பேஸ் எல்லாமே இந்த CAPM இதெல்லாம் தான். அப்போ கேபிட்டல் அசெட் ப்ரைசிங் மாடல். ஸோ ஜென்ரலாகவே நான் டீட்டெயிலாக எடுப்பேன், ஜென்ரலாக ஃபார்முலா எடுத்தாலே எப்போ டீட்டெயிலாம் எடுப்பேன். பட் இப்போ வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த டீட்டெயிலிங்க. ஸோ ஃபார்முலா என்னது காஸ்ட் ஆஃப் equity is equal to RF plus பீட்டா இன்டூ RM மைனஸ் RF. லிசன், இப்போ நம்ம என்னெல்லாம் வேர்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே. ஃபர்ஸ்ட் RFங்கிற வேர்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். கரெக்டாக வி ஆர் யூசிங் வேர்ட் கால் என்னது RFனா என்னது ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன். இந்த பீட்டா இன்டூ R மைனஸ் RF நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ரிஸ்க் ப்ரீமியம்னு சொல்லுவோம். வில் கால் இட் ஆஸ் வாட்னா ரிஸ்க் ப்ரீமியம்.
மொத்தம் நமக்கு ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ரிஸ்க் பிரீமியம் இருக்கு, மார்க்கெட் ரிஸ்க் பிரீமியம் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கா ஃபார்முலா என்னது? ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரேட் பிளஸ் ரிஸ்க் பிரீமியம். வாட் டஸ் இட் மீன்? வாட் டஸ் இட் மீன்னா எனக்கு மினிமம் என்ன வேணும்? ஆஸ் அன் ஈக்விட்டி இன்வெஸ்டர் மினிமம் ஐ நீட் என்னது? ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரேட். நான் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி இன்வெஸ்ட் பண்ண எனக்கு என்ன ரிட்டர்ன் கிடைக்குமோ ஐ நீட் டு கெட் மினிமம் தட் மச் ஆஃப் ரிட்டர்ன். பிளஸ் பட் ஐ எம் நாட் இன்வெஸ்டிங் இன் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி. ஐ எம் இன்வெஸ்டிங் இன் ஷேர்ஸ் ஆஃப் கம்பெனி. ஐ எம் இன்வெஸ்டிங் இன் ஷேர்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிங்கிறதுனால ஐ எம் டேக்கிங் அ ரிஸ்கா. அந்த ரிஸ்க்கு எனக்கு என்ன வேணும்? ப்ரீமியம் வேணும். தட் இஸ் ரிஸ்க் ப்ரீமியம். அதான் பீட்டா இன்டூ என்னது? பீட்டா இன்டூ ஆர்எம் மைனஸ் ஆர்எஃப். ஸோ வாட் இஸ் த ஃபார்ம் ஆஃப் ரிஸ்க் ப்ரீமியம்? Beta into Rm minus Rf. What is the form of a risk premium? Beta into Rm minus Rf. What is the form of a risk premium? Beta into Rm minus Rf. What is the form of a risk premium? Beta into Rm minus Rf. இப்ப Rm minus Rf na என்னது? What do you mean by Rm minus Rf na? It is called as market risk premium. So market risk premium. ஆர்எம் மைனஸ் ஆர்எஃப்ங்கிறது என்னது? மார்க்கெட் ரிஸ்க் ப்ரீமியம். கொஸ்டினில் வந்து என்ன வேர்டு யூஸ் பண்ணாங்க கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும். கொஸ்டினில் அவங்க ரிஸ்க் ப்ரீமியங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணுறாங்களா, மார்க்கெட் ரிஸ்க் ப்ரீமியம் யூஸ் பண்ணுறாங்களா பார்க்கணும். ரிஸ்க் ப்ரீமியம் யூஸ் பண்ணால் பீட்டாவும் சேர்த்து. இஃப் தே ஆர் யூசிங் அ வேர்ட் மார்க்கெட் ரிஸ்க் ப்ரீமியம்னா அது வெறும் ஆர்எம் மைனஸ் ஆர்எஃப் தான். வாட் இஸ் மார்க்கெட் ரிஸ்க் ப்ரீமியம்? வாட் இஸ் த எக்ஸ்ட்ரா ரிட்டர்ன் யூ ஆர் கெட்டிங் இன் த மார்க்கெட் வென் கம்பேர் டு ரிஸ்க் ஃப்ரீ? ரிஸ்க் ஃப்ரீயை கம்பேர் பண்ணும்போது மார்க்கெட்டில் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ கிடைக்குது? இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி இன்வெஸ்ட் பண்ணேன், எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது? ஒரு 6% கிடைக்குது வச்சுக்கோங்க. நிஃப்டியில் எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது? நிஃப்டிலையோ சென்செக்ஸோ எவ்வளோ கிடைக்குது? ஒரு 12% கிடைக்குது வச்சுக்கோங்க. சரி 12 கூட 10 வச்சுக்கோங்க. அப்போ இங்கே எனக்கு 6 கிடைக்குது, அங்கே எனக்கு 10 கிடைக்குது. எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ கிடைக்குது மார்க்கெட்டில் எக்ஸ்ட்ரா ஐம் கெட்டிங் 4% ப்ரீமியம். அப்போ மார்க்கெட்டில் எனக்கு எவ்வளோ ப்ரீமியம் வருது? 4% ப்ரீமியம் வருது. அந்த 4%ங்கிறது எதோட ப்ரீமியம்? மார்க்கெட்டோட ப்ரீமியம். ஆனால் எனக்கு வேணுங்கிறது என்னது? என் ஷேரோட ப்ரீமியம். அப்போ என் ஷேரோட ப்ரீமியம் கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணணும்? இதில் பீட்டாவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். பீட்டானா என்ன? பேசிக்கா என்னோட அப்போ பீட்டாங்கிறது இட்ஸ் அ ரிஸ்க் ஃபேக்டர். பேசிக்கா பீட்டாங்கிறது ஆஸ் ஆஃப் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க? ரிஸ்க் ஃபேக்டர்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பீட்டாங்கிறது என்னது? இட்ஸ் அ பீட்டா ஃபேக்டர் ஆர் ரிஸ்க் ஃபேக்டர். இதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ பீட்டாங்கிறது என்னது? அப்போ மார்க்கெட் வந்து இவ்வளோ பர்சன்ட் மூவ் ஆகுதுன்னா அதுக்கு என் போர்ட்ஃபோலியோ எவ்வளோ மூவ் ஆகுது? தட் இஸ் பீட்டா. பேசிக்கா பீட்டாங்கிறது பேசிக்கா என்ன? மார்க்கெட் 10% மேலே போகுது, என் போர்ட்ஃபோலியோ 12% மேலே போகுது. அப்போ பீட்டா வந்து என்னது? 1.2. அப்போ மார்க்கெட் 10% ரைஸ் ஆகுது, என் போர்ட்ஃபோலியோ வந்து என்ன ஆகுது? என் ஷேர் வந்து என்ன ஆகுது? ஷேர் வந்து 12% ரிட்டர்ன் தருது. If market is fetching 10%, my share is fetching 12%, meaning என்ன? மார்க்கெட்டோட எவ்வளோ டைம்ஸ் அதிகமாக ஃபெச் பண்ணுது? 1.2 டைம்ஸ் அதிகமாக ஃபெச் பண்ணுது. தட் 1.2 டைம்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பீட்டா. கிளியரா? இப்போ பேசிக்காக பீட்டானா என்னது? மார்க்கெட்டோட எவ்வளோ டைம்ஸ் அதிகமாக யூ ஆர் கெட்டிங் அ ரிட்டர்ன். தட்ஸ் கால்ட் அஸ் பீட்டா. ஸோ பீட்டாங்கிறது ரிஸ்க் ஃபேக்டர். இப்போதைக்கு இன்டரை பொறுத்தவரைக்கும் பீட்டா கொடுத்துருவாங்க, பிரச்சனை இல்லை. ஃபைனல் தான் பீட்டா தரமாட்டாங்க, நம்ம ஃபார்முலா போட்டு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் இன்டரை பொறுத்தவரைக்கும் பிரச்சனை கிடையாது, they'll give you பீட்டா. அப்போ ஜென்ரலாகவே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஆர்எம் மைனஸ் ஆர்எஃப்ங்கிறது மார்க்கெட் ரிஸ்க் ப்ரீமியம். எனக்கு வேணுங்கிறது ஏன் ரிஸ்க் ப்ரீமியம். மார்க்கெட் வந்து இந்த மாதிரி மூவ் ஆகுதுன்னா அப்போ என்னோட ஸ்டாக் மூவ் ஆகிறதுக்கு எனக்கு எவ்வளோ ரிட்டர்ன் கிடைக்கும்? அப்போ மார்க்கெட் வந்து இப்போ ஜென்ரலாக மார்க்கெட்டோட பீட்டா உங்களுக்கு என்னவா இருக்கும்? மார்க்கெட்டோட பீட்டா 1 இருக்கும். எப்பவுமே மார்க்கெட்டோட பீட்டா உங்களுக்கு என்னது? மார்க்கெட்டோட பீட்டா வந்து 1. அப்போ இந்த ஒரு அடிஷனல் ஃபேக்ட் நான் வச்சுக்கோங்க. மார்க்கெட்டோட பீட்டா என்னது? மார்க்கெட்டோட பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 1. இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம எதை ரெஃபரன்ஸ் வச்சு கம்பேர் பண்ணுறோம்? மார்க்கெட்டை பேஸ் வச்சு தான் கம்பேர் பண்ணுறோம். யாரை பேஸ் வச்சு கம்பேர் பண்ணுறோமோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் 1. அப்போ பீட்டா என்னவா இருக்கும்? 1 தான் இருக்கும். ஏன்னா பீட்டாங்கிறத நம்ம எப்படி அரைவ் பண்ணுறோம்? மார்க்கெட்டை பேஸாக வச்சு பார்த்து நம்ம ஷேர் எவ்வளோ மூவ் ஆகுது. பை டேக்கிங் மார்க்கெட் ஆஸ் அ பேஸ் ஹவு மச் யுவர் ஷேர் இஸ் மூவிங் பார்க்கறது தான் பீட்டாவே. அதனால எப்பவுமே மார்க்கெட்டோட பீட்டா உங்களுக்கு என்ன வரும்? மார்க்கெட்டோட பீட்டா வந்து உங்களுக்கு 1 வரும். கிளியரா? எஸ் ஆனோ? அப்போ மார்க்கெட்டோட பீட்டா 1 ஆக்கும்போது உங்களோட ப்ரீமியம் இவ்வளோனா அப்போ 1.2 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1.2க்கு உங்கள் ப்ரீமியம் வேணும். தான் பீட்டா இன்டூ ஆர்எம் மைனஸ் ஆர்எஃப். கிளியரா? எஸ் ஆனோ? வாட் இஸ் த ஃபார்ம் ஆஃப் அ காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி அண்டர் CAPM? RF plus beta into RM minus RF. What is the form for CAPM under? What is the form of cost of it under CAPM? RF plus beta into RM minus RF. What is the form of a cost of equity under CAPM? RF plus beta into RM minus RF. Clear? Yes or no? This is the formula. இப்போ again அவங்க question யூஸ் பண்ற word பார்க்கணும். Market risk premium என்னது first? What is market risk premium? What is market risk premium? RM minus RF. What is market risk premium? RM minus RF. What is market risk premium? RM minus RF. Clear? அப்போ கொஸ்டினில் மார்க்கெட் ரிஸ்க் ப்ரீமியம் கொடுத்தாலே அது என்ன மீனிங்? ஆர்எம் மைனஸ் ஆர்எஃப்னு மீனிங். அதோட நீங்கள் பீட்டா மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ரிஸ்க் ப்ரீமியம் கிடைக்கும். கிளியரா? அதோட நீங்கள் ரிஸ்க் ஃப்ரீ ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி கிடைக்கும். கிளியரா? எஸ் ஆனோ? எஸ் ஆனோ? இது CAPM. அதுக்கடுத்து லாஸ்ட் என்ன நமக்கு ரியலைஸ் ஈல்ட் அப்ரோச்னு ஒன்று இருக்குது. அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்?
வில் டேக் ஐஆர்ஆர். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஐஆர்ஆர் எடுப்போம். பட் அது வந்து இன்டர்ல டெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. லெட் மீ டெல் யூ, இன்டர்ல வந்து நீங்கள் ஐஆர்ஆர் எடுக்கிற மாதிரிலாம் வந்து மேபி கேல்வர்சிட்டியில் கேட்கலாமே தவிர இங்கே காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கேட்க சான்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. த சான்சஸ் ரியலி வெரி நெக்லிஜிபிள். ஆனால் ஃபைனலில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. ஸோ ஃபைனலில் கண்டிப்பாக கேட்கறதுனால இன்டரில் வந்து அந்த அதை பேஸ் பண்ணி கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் கம்மி. ஸோ ஐம் நாட் கோயிங் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் தட் பார்ட். ஏன்னா எப்படி நம்ம ஐஆர்ஆர் எப்படி எதில் பார்க்க போகிறோம், கேல்வர்சிட்டிங் போகிறோமா, என் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் யூ தான் ஐஆர்ஆர். அதனால அங்கே பார்த்தோம்னா இது ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்ச மாதிரி டன்னா. ஸோ திஸ் இஸ் சிஏபிஎம். அப்போ இதெல்லாம் தான் என்னது, தீஸ் ஆர் ஆல் த வேரியஸ் ஃபார்முலா ஃபார் த காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி. கிளியரா? எஸ் ஆனோ, எஸ் ஆனோ, டன். இது ஓவரா. அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்கு, ஃபோர்த் எலிமெண்ட் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ரீடைன் ஏர்னிங்ஸ். திஸ் இஸ் அ ரியலி ட்ரிக்கி ஒன். காஸ்ட் ஆஃப் ரீடைன்ட் ஏர்னிங்ஸ். இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் ரீடைன் ஏர்னிங்ஸ்லாம் மீனிங் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ரீடைன், ஃபர்ஸ்ட் ரீடைன் ஏர்னிங்ஸ்லாம் என்ன? வாட் இஸ் ரீடைன் ஏர்னிங்ஸ்? ஜென்ரலாகவே பார்த்தோம்னா வாட் இஸ் பேசிக்கலி ரீடைன் ஏர்னிங்ஸ்னா நம்மளுக்கு வர ரிசர்வ்ஸ். நம்ம கிட்ட பேசிக்காக ரிசர்வ்ஸ் தான் ரீடைன் ஏர்னிங்ஸ். பேசிக்காக ரீடைன் ஏர்னிங்ஸ்லாம் என்னது, நம்ம கிட்ட ரிசர்வ்ஸ். அப்போ இதுக்கு வந்து ஏதாவது காஸ்ட் வருமானு கேட்டால் நமக்கு எந்த காஸ்ட்டும் வரப்போகிறது இல்லை. ஆனால் நீங்கள் யார் பாயிண்ட்ல திங்க் பண்ணணும், ஷேர் ஹோல்டர் பாயிண்ட்ல திங்க் பண்ணணும். இப்போ லிசன், இப்போ ஹவ் யூ ஆர் கெட்டிங் த ரீடைன் ஏர்னிங்ஸ், பிகாஸ் யூ ஆர் நாட் டூயிங் 100% பே அவுட். நீங்கள் வந்து 100% பே அவுட் பண்ணல. அப்படி 100% பே அவுட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன இருக்காது, ரீடைன் ஏர்னிங்ஸ் இருக்காது. இஃப் யூ டூ 100% பே அவுட்னா யூ வில் நாட் ஹேவ் அ ரீடைன் ஏர்னிங்ஸ். அப்போ இங்கே ரீடைன் ஏர்னிங்ஸ் இருக்குன்னா மீனிங் என்ன, நீங்கள் வந்து 100% பே அவுட் பண்ணல, ஒரு பார்ட் தான் பே பண்ணுறீங்க. இன்னொரு பார்ட்டை ரீடைன் பண்ணிக்கிறீங்க. அப்போ நீங்கள் ரீடைன் பண்ணுற பார்ட்டோட காஸ்ட் என்னன்னு நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ நீங்கள் ரீடைன் பண்ணுற பார்ட்டோட காஸ்ட் என்னது, சப்போஸ் அந்த பார்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, யூ ஆர் ரீடைனிங் தட் பார்ட்டா, அந்த பார்ட்டை நீங்கள் ரீடைன் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் ஷேர் ஹோல்டர் பாயிண்ட்ல திங்க் பண்ணுங்க. நீங்கள் ரீடைன் பண்ணுற அதே பார்ட்டை இஃப் யூ ஹவ் கிவன் டு த ஷேர் ஹோல்டர்னா அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, அஸ்யூமிங் உங்களோட பிஸ்னஸ்லேயே வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ நீங்கள் ரீடைன் பண்ணுற பார்ட்டு நீங்கள் ஷேர் ஹோல்டருக்கு டிவிடெண்டாக கொடுத்துருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, அவங்க வந்து அங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் வந்திருக்கும். அப்போ நீங்கள் ரீடைன் பண்ணுறதுனால ஷேர் ஹோல்டருக்கு அந்த ரிட்டர்ன் லாஸ் ஆகுதா, அந்த ரிட்டர்ன் லாஸ் ஆகிறதுனால will find out the value of the cost of the retained earnings. So formula என்னது, D1 divided by MP plus G. This is the formula for the cost of retained earnings. அப்ப cost of retained earnings formula என்னது, D1 divided by MP plus என்னது plus G. This is the formula for the cost of retained earnings. Yes, cost of equity formula தான். Cost of equity படிச்ச அதே formula தான். பட் எந்த இடத்துல இந்த மாதிரி நமக்கு வரும் நான் சொல்றேன். ஜென்ரலாவே என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஜென்ரலாவே இதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம், இது வந்து we can get as KR சொல்லிக்கலாம். Generally what will happen, your KR will be equal to KE. Generally your KR will be equal to KE. ஜென்ரலா பார்த்தா your KR will be equal to KE. But in case of a new issue பண்ணா what will happen, new issue பண்ணா cost of equity will be D1 divided by net proceeds plus growth. அப்போ நீங்கள் நியூ இஷ்யூ பண்ணால் ஃபார்முலா என்ன ஆகிடும், D1 divided by net proceeds plus growth ஆகிடும். இதுவே காஸ்ட் ஆஃப் ரீட்டர்னிங்ஸ் ஃபார்முலா என்ன ஆகிடும், இந்த இடத்துல காஸ்ட் ஆஃப் ரீட்டர்னிங்ஸ் ஃபார்முலா வந்து D1 divided by MP plus Gன்னு வரும். கிளியரா? இது வந்து நமக்கு எப்போ அந்த வேரியேஷன் வரும்னா, only if there is a new issue. தான் you will be getting a variation between cost of equity and cost of retainings. நார்மலாகவே காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டியும் காஸ்ட் ஆஃப் ரீடைன் ஏர்னிங்ஸும் சேம் தான். எப்போ அந்த வேரியேஷன் வரும்னா, இஃப் யூ ஆர் மேக்கிங் அ நியூ இஷ்யூ. அப்போ நீங்கள் நியூ இஷ்யூ பண்ணும்போது தேர் வில் பி அ வேரியேஷன் பிட்வீன் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ரீடைன்ட் ஏர்னிங்ஸ். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? ஏன் நம்ம மார்க்கெட் ப்ரைஸ் எடுத்துக்கிறோம் இங்கே, வை வி ஆர் டேக்கிங் மார்க்கெட் ப்ரைஸ்னா, இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் ரீடைன் ஏர்னிங்ஸ்லாம் என்னது, இதை நம்ம யார் பாயிண்ட்ல பார்க்குறோம், எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர் பாயிண்ட்ல பார்க்குறோம். அப்போ எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர் வந்து தே வில் நாட் பை அட் அ நியூ இஷ்யூ ப்ரைஸ். அப்போ நம்ம வந்து நியூ இஷ்யூ வந்து வேற ஏதோ மார்க்கெட்டில் பண்ணுறோம். வி ஆர் டூயிங் நியூ இஷ்யூ இன் சம் அதர் மார்க்கெட். இப்போ நம்மளோட எக்ஸிஸ்டிங் மார்க்கெட்டில் பார்த்தோம்னா வி ஆர் நாட் கோயிங் டு மேக் அ நியூ இஷ்யூ. அப்போ எக்ஸிஸ்டிங் இஷ்யூவில் ஷேர் ஹோல்டர் வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க, மார்க்கெட் ப்ரைஸில் தான் பை பண்ண போகிறாங்க. அப்போ எக்ஸிஸ்டிங் இஷ்யூவில் ஷேர் ஹோல்டர் இஸ் கோயிங் டு பை அட் த மார்க்கெட் ப்ரைஸ். அப்படியே இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாலும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ நெட் ப்ரோசெஸ்ங்கிறது யாருக்கு, நீங்கள் வேற ஏதாவது நியூ மார்க்கெட் என்ட்ராறீங்க. இஃப் யூ ஆர் என்டரிங் இன்டு நியூ மார்க்கெட்னா அங்கே உங்கள் ஷேர் பற்றி யாருமே தெரியாது, அந்த இடத்துல நமக்கு நெட் ப்ரோசெஸ் வரும். பட் இது வந்து எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர் பாயிண்ட்டுங்கிறதுனால அவனுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், அவன் வாங்கினாலும் எதில் வாங்குவான், மார்க்கெட் ப்ரைஸில் தான் வாங்குவான். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? திஸ் இஸ் காஸ்ட் ஆஃப் ரீடைன் ஏர்னிங்ஸ். இது கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? இந்த மாதிரி சம்ம வந்து உங்களுக்கு இது வரைக்கும் எக்ஸாம் கேட்டது கிடையாது. இந்த மாதிரி நியூ இஷ்யூ பண்ண அது கேட்டது கிடையாது நான் சொல்ல மாட்டேன். கேட்டிருக்கான். எந்த டைமில் கேட்டிருக்கான், June 23 கேட்டிருக்கான்.
அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த அட்டம்ப்லையுமே வந்து இந்த மாதிரி கேஇ தனியாக கேஆர் தனியாக தேவை நெவர் ஆஸ்ட். பட் அந்த ஒரு அட்டம்ப்ட்ல வந்து கேஇ கேஆர் வச்சு டிஃபரன்ஷியேட் எப்படி கேட்டுருவாங்க. பட் நான் ரிஸ்க் எடுக்கல, எடுத்துறேன் அதையும் நான் ஜூன் 23 போட்டுடலாம். ஆனால் ஜூன் 23 வந்து ஆன்சர் தப்பாக இருக்கும். ஜூன் 23 ஆன்சர் இஸ் ராங். there are two answer you can bring. கொண்டு வந்த ரெண்டு ஆன்சருமே வந்து அதோட மேட்ச் ஆகலை. பட் அதோட ஆல்மோஸ்ட் நியர்பை ஆன்சர் வரலாம். ஸோ கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ we have seen the formulas கரெக்டாக. அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும்? now we know the formula of cost of capital. now we can do question 1. ஸோ ரெண்டு கொஸ்டின் தான். ஒன்று வந்து ஒரு குழந்தை கொஸ்டின், இன்னொன்று வந்து என்னது அந்த ஜூன் 23 கொஸ்டின். லிசன், question 1. Question 1 what they have given you? PQR as the following book value capital structure. They have given you another, they have given you the book value. இது எல்லாமே நமக்கு என்னது? இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு book value. All the values given to you is a book value. இது கொடுத்துருக்காங்களா? அடிஷனல் இன்ஃபோ என்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க? எக்ஸ்பெக்டட் ஈக்விட்டி டிவிடெண்ட். எக்ஸ்பெக்டட்னா D1 தான். எக்ஸ்பெக்டட்னாலே அது என்னது? எக்ஸ்பெக்டட்னா நம்ம இவ்வளோ எதிர்பார்க்குறோம், அது D1 தான். அப்போ எக்ஸ்பெக்டட்னா என்னது? we are expecting that much of dividend in the future. அப்போ that is என்னது? that is basically D1. D1 கொடுத்துருக்காங்க, G கொடுத்துருக்காங்க, MP கொடுத்துருக்காங்க. இது வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஃபைன் பண்ணலாம். ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் என்னது? கொஸ்டின் நம்பர் 1. அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி இதெல்லாம் கொடுத்துருவாங்க. லாஸ்ட் என்ன கேட்குறாங்க? புக் வேல்யூ வெயிட் வச்சு கேட்குறாங்க, மார்க்கெட் வேல்யூ வச்சு கேட்குறாங்க. I'll do market value weights. ஏன்னா அதான் கொஞ்சம் ட்ரிக்கி. மார்க்கெட் வேல்யூ வெயிட்ஸ் I'll do, புக் வேல்யூ வெயிட்ஸ் you are going to do. புக் வேல்யூ நீங்கள் போட போகிறீங்க, மார்க்கெட் வேல்யூ நான் போட போகிறேன். புக் வேல்யூ வந்து மேபி யூ கேன் டேக் இட் அஸ் ஹோம்வொர்க். அதை நீங்கள் வீட்டில் போய் ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இந்த அட்டம்க்கு வந்து அகைன் உங்களுக்கு என்ன இருக்காது? ஆன்சர் கீ இருக்காது. வெறும் இந்த ஃபைனல் ஆன்சர் மட்டும் தான் இருக்கும். யூ வில் பி ஹேவிங் ஒன்லி திஸ் ஃபைனல் ஆன்சர். யூ ஒன்ட் பி ஹேவிங் அ செப்பரேட் ஆன்சர் கீ ஃபார் திஸ் அட்டம்ப்ட். ஸோ I'll do செகண்ட் பார்ட் அண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து யூ கேன் டேக் இட் அஸ் ஹோம்வொர்க். இப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? மார்க்கெட் வேல்யூ வெயிட்ஸா? செகண்ட் பார்ட் என்னது? we have to do மார்க்கெட் வேல்யூ வெயிட்ஸ். அப்போ மார்க்கெட் வேல்யூ வெயிட்ஸ்னு பார்க்கும்போது how will you take it? Listen to me very carefully. How will you take up the market value weights? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க? you will write down the sources of fund. You will write down the sources of fund. What are all the sources of fund do you have? You have equity share capital. You have என்னது? you have equity share capital. Equity share capital. Equity share capital is there. Preference and you also have another, you also have a retained earnings. உங்களுக்கு வேற என்ன இருக்குங்க? retained earnings வேற இருக்கு. you have another retained earnings. கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு நான் எழுதிக்கிறேன். you have another, you have retained earnings. உங்களுக்கு retained earnings இங்க இருக்கு. அண்ட் வேற என்ன சோர்ஸ் இருக்கு நமக்கு? இது ஓகே. இது அப்போ வந்து நம்ம ஈக்விட்டி எதையாச்சும் ரிட்டர்ன் நெக்ஸ்ட் நமக்கு எனக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் 11% ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர். 11% preference share. 11% preference share. And what else do you have? You have 13.5% debenture. 13.5% debenture. And last what you have? Last you have 15% term loan. You have 15% term loan. 15% term loan. இதெல்லாம் தான் என்னது? These are all the sources of the funds that you have. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு? We have written the sources of fund. So we have written the sources of fund. Done na? So sources எழுதியாச்சு. Next என்ன பண்ணுவோம்? We'll write down the value. Value எழுதிப்போம். Listen to me very very carefully. இப்போ வேல்யூன்னு பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுறேன்? I'll use the notes யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். I'll do the notes. Notes பார்ப்போம். Note number 1 என்னது? Note number 1 வந்து I'm going to find out the market value of equity. Market value of என்னது? Market value of equity and retained earnings. Listen to me very carefully. நமக்கு retained earningsக்கு market value வருமான்னு கேட்டா வராது. ஜென்ரலாகவே retained earningsக்கு market value வராது. பட் உங்கள் புக்கில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா புக் வேல்யூ வெயிட்டில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க? புக் வேல்யூ வெயிட்டில் ஸ்பிட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஜென்ரலாகவே retained earningsக்கு will you get a value-ஆன்னு கேட்டால் ப்ராக்டிக்கலாக unless there is a change in cost you won't get a value. Unless there is a change in the cost உங்களுக்கு வந்து வேல்யூ வராது. ஆனால் உங்கள் புக்கில் அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க? மார்க்கெட் வேல்யூ வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க? மார்க்கெட் வேல்யூ வந்து புக் வேல்யூ ப்ரொபோர்ஷனில் பிரித்து போட்டிருப்பாங்க. தட்ஸ் வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ ஹியர். மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி அண்ட் என்னது? ரீடைன்ட் ஏர்னிங்ஸ். அப்போ ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் மார்க்கெட் வேல்யூ. ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம்? டோட்டல் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி. டோட்டல் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் வாட்? டோட்டல் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி. அவள் டோட்டல் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டின்னு பார்க்கும்போது வாட் யூ வில் டூ? அப்போ ஈக்விட்டின்னு பார்க்கும்போது உங்ககிட்ட எவ்வளோக்கு? 15 crores இருக்கு. கரெக்டாக யூ ஹேவ் ஹவு மச்னா? யூ ஹேவ் 15 crores. 15 crores ஈக்விட்டி இருக்குது.
one equity is issued at rupees 10 each. That is book value kada. Book value எவ்வளோ 10. அப்போ rupees 15 crores divided by rupees 10. அப்போ நம்மகிட்ட எத்தனை ஷேர்ஸ் இருக்கு? We have 1.50 crores shares. கரெக்டா? We have என்னது? We have 1.5 crores shares. Into what is the market value? 40 rupees is your market value. 40 rupees is your market value into 40. How much you are getting rupees? 60 crores. 60 crores தான் total market value. இதை நான் என்ன பண்ணணும்? 60 crores தான். I have to split between equity and another retained earnings. Actually பண்ணணும், இந்த சமயம் பண்ணணுங்கிற நெசசிட்டி கிடையாது. உங்க புக்ல அப்படி பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. I don't want to take any risk. அப்போ மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி என்ன போடுவீங்க? மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி வந்து எப்படி போடுவீங்க அப்படின்னா, லிசன் டு மீ வெரி கேர்ஃபுல்லி. 60 crores இருக்கா, அதை எந்த ப்ரொபோர்ஷன் பிரிக்கணும்? ஈக்விட்டி எவ்வளோ இருக்குது நமக்கு? ஈக்விட்டி வந்து 15 crores இருக்கு. ரீட்டைன் ஏர்னிங்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? ரீட்டைன் ஏர்னிங்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா, ஆர்இ எவ்வளோ இருக்கு? ஆர்இ வந்து 20 crores இருக்கு. அப்போ இது எந்த ரேஷியோ ஸ்பிளிட் பண்ணணும்? 3:4 ரேஷியோவில் ஸ்பிளிட் பண்ணணும். யூ ஹேவ் டு ஸ்பிளிட் இன் த ரேஷியோ ஆஃப் 3:4. அப்போ அந்த டோட்டல் வேல்யூ என்ன பண்ணணும்? நீங்கள் 3:4 ரேஷியோவில் ஸ்பிளிட் பண்ணணும். இன்டூ என்ன பண்ணுவீங்க? இன்டூ புக் வேல்யூ வந்து 15. புக் வேல்யூ வந்து 15 crore டிவைட் பை டோட்டல் எவ்வளோ? 15 plus 20 போட 35 crores. How much you are getting? Rupees 25.71 crores. இது மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டியா? லைக்வைஸ் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் என்னது? ரீடைன்ட் ஏர்னிங்ஸ். இந்த 35 எங்கேருந்து வந்தது உங்களுக்கு? இந்த 35 எங்கேருந்து வந்ததுன்னா, ஈக்விட்டி ப்ளஸ் ரீடைன் ஏர்னிங்ஸ் போட்டால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 35 crores கிடைக்கும். அவ்வளோலாம் வேணாம், அவ்வளோ டீட்டெயிலாக போட வேணாம். எல்லாமே க்ரோஸ். அவங்க கொஸ்டின்லேயே என்ன பண்ணியிருக்காங்க? கொஸ்டின் ருபீஸ் அண்ட் க்ரோஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நானும் ருபீஸ் அண்ட் க்ரோஸ்லேயும் போடுறேன். ஏன்னா அதெல்லாம் போட டைம் வேஸ்ட் நமக்கு தேவையில்லாமல். கரெக்டாக அவ்வளோ நம்பர்ஸ் எடுத்து எழுதணும், அதுக்காக டெசிமல்லாம் கரெக்டாக பார்த்து போடணும், கஷ்டம் அது நமக்கு. ஸோ இதே ஓகே தான். கொஸ்டின் அவங்க ருபீஸ் அண்ட் க்ரோஸ் போட்டாங்களா, நீங்களும் தாராளமாக ருபீஸ் அண்ட் க்ரோஸ் போடலாம், யாரும் கேட்க முடியாது. அதுவே அவங்க டோட்டலாக போட்டிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் டோட்டலாக போட்டாங்க வழியில். அப்போ யூ வில் டூ டோட்டலி. அப்போ ரீட்டைன் ஏர்னிங்ஸ் எவ்வளோ வரும்? 60 crores மல்டிப்ளைடு பை 20 crores divided by 35 crores போட்டா எவ்வளோ? 34.29 crores. இதுதான் நமக்கு என்னது? மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் தி ரீட்டைன் ஏர்னிங்ஸ். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? ஓவரால் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் த ஈக்விட்டி ஐம் கோயிங் டு ஸ்பிளிட் இன் த ரேஷியோ ஆஃப் த புக் வேல்யூ. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? டன். அப்போ வேல்யூ வந்து என்ன பண்ணுறேன்? ருபீஸ் இன் க்ரோஸ் போட்டுக்கிறேன். எவ்வளோ க்ரோஸ்? 25.71 crores. 25.71 crores. Retail earnings is 34.29 crores. 34.29 crores. Done na? Tell me whether this is clear or not. Yes or no? Then போட்டாச்சு. அதுக்கு அடுத்து ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர். அடுத்து நோட் 2ல என்ன பண்ணலாம்? நோட் 2ல we can do the market value of என்னது? market value of preference share. How I am going to work out? Listen. எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 1 crore கொடுத்துருக்காங்களா? they have given you how much na? 1 crore. 1 crore எவ்வளோ ஃபேஸ்? எந்த வேல்யூவில்? எந்த வேல்யூ இட் இஸ் 1 crore? உங்கள் ஃபேஸ் வேல்யூ 100 ஆக்கும்போது இட் இஸ் 1 crore. உங்கள் ஃபேஸ் வேல்யூ 100 ஆக்கும்போது வேல்யூ இஸ் வாட்? 1 crore. அப்போ டிவைட் பை ருபீஸ் 100 இன்டூ வாட் இஸ் த மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ்? 75 இன்டூ ருபீஸ் 75 போட்டா 0.75 crores. அப்போ எவ்வளோ வருது நமக்கு? 0.75 crores. டன். ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஓவரா. அடுத்து நெக்ஸ்ட் ரைட் ஆன் என்னது? மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் த டிபென்ச்சர். ஸோ இதை நான் டேட்டா இங்கே போட்டுறேன். how will you work out the market value of debenture? Same way, 10 crore by 100. 10 crore divided by 100 into what is the market price? 80. Market price is what na? 80 into rupees 80 போட்டா 8 crores. கரெக்டானு பாருங்க. 8 crores. அடுத்து நெக்ஸ்ட் டேர்ம் லோனுக்கு do you have any market value for term loan கேட்டா நோ. டேர்ம் லோன் வேல்யூ அப்படியே சேமாக தான் இருக்கும். எவ்வளோ அமௌண்ட்? 12.50 crores. 12.50 crores. If you add all this na,
112.04 05 60 68 அப்படியே வருது 80 to 81.25 clear yes or no yes or no we have written the market values next என்ன பண்ணுவீங்க next you will write on the weights how much is the weights 25.71 divided by 81.25 0.316 then 34.29 by 81.25 0.422 and then 0.75 divided by 81.25 009 then 8 by 81.25 0.098 12.5 by 81.25 0.1538 na 4 வச்சுக்கலாமா if you add all this na 1 வருதான்னு பாருங்க so total of the weights has to be 1 just add all this and see whether you are getting 1 or not 0.999 வருதா அப்ப என்ன பண்ணிரலாம் ஏதா ஒன்னு அப்ப ஏதோ ஒன்னு வந்து நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணாம போட்டுருக்கோம் டேர்ம் லோன் கரெக்டா 0.154 தான் வருதான்னு பாருங்க 12.5 by 81.25 1538 ஓகே 154 ஓகே டிஃபரன்ஸ் ஒரு டைம் செக் பண்ணிக்கோங்க 8 divided by 81.25 98 அவ்வளோ 98 ஓகே 0.09846 அது ஓகே தான் இது விட்டுருங்க ரீட்டைன் earnings எவ்வளோ வருது பாங்க இல்லை ஜஸ்ட் இப்படி நான் சொல்ற மாதிரி பண்ணுங்க 60 divided by 81.25 போடுங்க 60 divided by 81.25 0.738 தான் வரணும் 738 தான் வருது கரெக்டாக தான் வருது 738 அப்புறம் என்ன இருக்கு 46 அப்போ ஏதாவது ஒன்று நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் இதில் ஆட் பண்ணலாம் நம்ம ஸோ இதில் ஆட் பண்ணிடலாம்னா மேபி என்ன பண்ணிடலாம் இதை நீங்கள் 4-3 மாற்றிடலாம் ஏதாவது ஒன்று என்ன பண்ணிடலாம் மாற்றிடலாம் இதை வந்து 4-3 மாற்றிடலாம் தப்பு இல்லை ஏதாவது ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா போடுறது இன்னும் ஆயிடாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வில் ரைட் ஆன் த காஸ்ட் எழுதுவோமா வில் ரைட் ஆன் த காஸ்ட் இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் ஐ டூ இட் இந்த செப்பரேட் ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் போட்டால் நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் வில் கெட் த WACC சும்மா எதுவுமே கரெக்டாக வரலையா ரேண்டமாக எங்கேயோ 0.01 ஆட் பண்ணி விடுங்க தப்பு இல்லை ஸோ கிளியரா எஸ்ஆனோ அந்த 0.001 போடுறதுனால நம்ம ஆன்சரும் பெருசாக மாறிடாது இப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வில் டூ காஸ்ட் நோட் நம்பர் 3 என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் we can find out cost of equity cost of equity how can you find ஏன்னா அவங்க D1 கொடுத்துருக்காங்க MP கொடுத்துருக்காங்க G கொடுத்துருக்காங்க so you can use what you can use the dividend growth approach அப்போ as per dividend growth approach formula என்னது D1 divided by MP plus G அப்போ how much is the D1 3.6 by how much is the MP 40 plus growth is how much 0.07 ஏன்னா 7% growth இல்லையா 16 or it can be written as 16%. நம்ம மேலே 0.16 போட்டுக்கலாம் அப்போ காஸ்ட் எவ்வளோ 0.16 எங்கே போட்டிருக்கோம் இதை we have done in the note number 3 we have done this clear-ஆ yes or no அடுத்த next note number 4 what can you find out they have given you the so retail earnings போட்டுடலாம் is there any new issue happening here new ஏதாவது இஷ்யூ பண்ணுறோமா இல்லை அப்படின்னா KR is equal to in the absence of another in the absence of new issue அப்ப new issue இல்லனா what will happen KR is equal to KE is equal to 16%. அப்ப இது நீங்க என்ன எழுதிக்கலாம் 0.16 எழுதிக்கலாம் இது எங்க போட்டுருக்கோம் இது வந்து நம்ம நோட் நம்பர் 4ல போட்டுருக்கோம் நோட் நம்பர் 4 டன் ஸோ இது டன்னா அடுத்த நெக்ஸ்ட் இது ஓவர் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஓவர் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் வந்து ரெடிமபிள் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்
அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் ரெடிமோல் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஃபார்ம்ல என்னது ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் ப்ளஸ் ஆர்வி மைனஸ் என்பி டிவைட் பை என்னா டிவைட் பை என் ஹோல் டிவைட் பை என்னது ஹோல் டிவைட் பை ஆர்வி ப்ளஸ் என்பி டிவைட் பை 2 இன்டூ 100 இல்லை இன்டூ 100 கூட இன்டூ 100 போட்டலாம் வேணாம். how much is the preference dividend how much is the preference dividend னா எதில் போடுவோம் நம்ம எப்பவுமே ஃபேஸ் வேல்யூ தான் டிவிடெண்ட் போடுவோம் which is 100 11% போட்டா 11 rupees 11 rupees is your preference dividend plus RV எவ்வளோ RVன்னு பார்க்கும்போது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க they are redeemable after 10 years at parனா 100க்கு ரெடீம் ஆகுது கரெக்டா. அப்போ redemption value என்னது redemption value is going to be 100 minus நெட் ப்ரோசிட்ஸ் எவ்வளோ நெட் ப்ரோசிட்ஸ் இஸ் ஹவு மச்னா நெட் ப்ரோசிட்ஸ் வந்து எதுவுமே கொடுக்கல கரெக்டாக நெட் ப்ரோசிட்ஸ் இந்த இடத்துல மார்க்கெட் ப்ரைஸ் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் அஸ்யூமிங் நான் என்ன பண்ணுறேன் மார்க்கெட் ப்ரைஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன் பர்ச்சேசிங் எடுத்த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அப்போ 75 மார்க்கெட் ப்ரைஸ் 75 டிவைட் பை என் என்னது 10. ஸோ ஜென்ரலாகவே நெட் ப்ரோசிட்ஸ் கொடுக்கலன்னா நம்ம என்ன அஸ்யூம் பண்ணிப்போம் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோன்னு வி வில் அஸ்யூம் கிளியரா டன் ஹோல் டிவைட் பை ஆர்வி பிளஸ் என்பி ஆர்வி என்னது நமக்கு 100 பிளஸ் என்பி 75 டிவைட் பை 2 இன்டூ 100 ஃபர்ஸ்ட் நியூமேட்டர் போடுங்க நியூமேட்டர் பார்த்தோம்னா நமக்கு என்ன வருது 25 பை 10 2.5 2.5 பிளஸ் 11 போட்டால் 13.5 வந்து நியூமரேட்டர் வேல்யூ டினாமினேட்டர் வேல்யூ வந்து 87.5 இன்டூ 100 0.154 ஆர் 15 இல்லை 1543 வச்சுக்கலாமா 1543 வச்சுக்கலாம் 15 பாயிண்ட் என்னது 43% கிளியரா எஸ் ஆர் நோ எஸ் ஆர் நோ ஸோ 0.1543 ஸோ 0.1543 which we have done in the working note number 5. So cost of preference share clear yes or no. அடுத்து next working note number 6 இதில் what we are going to do cost of debenture இது ஓவர் அது வந்து ரெடிமபிளா இரடிமபிளா ரெடிமபிள் அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் ரெடிமபிள் டெட் ஃபார்ம்ல என்னது இன்ட்ரெஸ்ட் இன்டூ 1 மைனஸ் டாக்ஸ் பிளஸ் ஆர்வி மைனஸ் என்பி டிவைட் பை என் ஹோல் டிவைட் பை ஆர்வி பிளஸ் என்பி டிவைட் பை 2 இன்டூ 100. What we will do interest into 1 minus tax how much is the interest 13.5 எப்படி 13.5 னா 100 13.5% போட்டா உங்களுக்கு என்ன வரும் you will get 13.5 into 1 minus tax எவ்வளோ tax rate is 40% so 0.40 plus RV எவ்வளோ redeemable after 6 years at par redeem பண்றாங்களா அப்ப 100 plus NP க்கு என்ன எடுத்துக்கலாம் 80 என்னோட மார்க்கெட் பிரைஸ் என்னோட NP எடுத்துப்பேன் 80 என்னோட NP divided by n after how many years I am going to redeem after 6 years you are going to redeem divided by 6 போட்டோமா whole divided by RV plus NP by 2 RV எவ்வளோ 100 சரி மேலே மைனஸ் வரும் RV plus NP divided by என்னது divided by 2 அப்போ நியூமரேட்டர் will be 13.5 into 0.6 போட்டா 11.4 11.4 plus okay total limit 11.4 okay fine divided by average எத்தா 90 into 100 போட்டா 0.126 or 126 67 வருதா okay or 12.67% clear yes or no yes or no. So cost of debt done enough so 0.1267 so 0.1267 which I have done in the working note number என்னது working note number 6ல போட்டிருக்கேன். அடுத்த term loan cost of term loan நம்ம போடணும் ஏன்னா இங்க நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு கரெக்டா ஸோ டேட்டா என்ன பண்ணுறேன் I'll just put cost of என்னது cost of term loan note number 7 வந்து cost of என்னது cost of term loan ஸோ cost of term loan பார்க்கும்போது இன்ட்ரெஸ்ட் இன்டூ 1 minus tax அவ்வளோதான் ஏன்னா இங்கே மற்றபடி there is no change in the market price கரெக்டாக ப்ரைஸ் சேஞ்ச் ஆக போதில்ல there is no problem கரெக்டாக எந்த ப்ராப்ளம் இல்லைனா இன்ட்ரெஸ்ட் இன்டூ 1 minus tax அப்போ என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் என்னது my interest rate is 15% I can write it as 15% or I can use the word interest rate
into 1 minus tax எவ்வளோ? Tax is 0.40. 0.09 or in other words 9%. Done na? அப்போ you have got another 0.09. Then we have done in working note number 7. 0.316 into 0.16 போட்டா 0.0506. 0.423 into 0.16 போட்டா 0.6768 னா 7 வச்சுக்கலாமா? 0.06 இல்ல 7 வச்சுக்கலாம். 4 டெசிமல் தான் எடுத்துக்கணும் எல்லாமே நம்ம. 0.009 into 0.1543 போட்டா 0.001 14 0014. 0.098 into 0.1267 0.0124 0.14 அவ்வளோதான். 0.154 into 0.09 0.13839 வச்சுக்கலாமா? If you add all this na 0.1459 வச்சுக்கலாம். or it can be written as 14.59%. இதுதான் நமக்கு என்னது? this is cost of capital. ஓகே 578 559 ஆல்மோஸ்ட் கொஞ்சம் லைட்டாக சின்ன வேரியேஷன் பிகாஸ் ஆஃப் ரவுண்டிங் ஆஃப் எரர். அது கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? இந்த 0.02 மாறதுனால மார்க் வைக்க மாட்டாங்க. அகைன் டெல்லிங் யூ 0.02 மாறதுனால they are not going to reduce the mark. அவங்க எப்படி ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணாலும் நமக்கு தெரியாது. சேஃபர் சைடுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிடணும்? நோட்டில் என்ன பண்ணணும்? ஆல் த வேல்யூஸ் ஹவ் பீன் டேக்கன் அப் டு 4 decimal places. அது எழுதி வச்சிடணும். Tell me whether this is clear or not. Yes or no? So you can copy this. Now we can move on with another. We can move on with the next problem. So moving on to a next problem. Question 2 again என்ன term paper? June 23 papers. That's the answer wrong. அது வந்து 16.899 கொடுத்துருப்பாங்க. நான் எப்படி போட்டாலும் 899 வரவே இல்லை எனக்கு. அவன் எந்த க்ரைட்டீரியா போடான்னு தெரியல. ஈவன் நான் ChatGPT கூட போட்டு பார்த்தேன். அது வந்து இந்த ஆன்சர் தான் கொடுத்தது. அண்ட் ஆல்சோ நான் போடும்போது எனக்கு இந்த ஆன்சர் தான் வந்தது. அவன் 17.265 என்னன்னா அதுவும் நான் தனியாக சொல்கிறேன். அது எங்கேருந்து வந்ததுன்னு. லிசன், மூவிங் ஆன் டு கொஸ்டின் நம்பர் 2. சம் பார்க்க குத்தியாக்கும், ஆனால் இட்ஸ் அ லிட்டில் பிட் ட்ரிக்கி ப்ராப்ளம். கொஸ்டின் 2ல வாட் தே ஹவ் கிவன் யூ? வாட் தே ஹவ் கிவன் யூனா Kalu Limited requires additional finance of 20 lakh. அப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃபண்ட் ரெக்வயர்டு? 20 lakhா? அப்போ கொஸ்டின் நம்பர் 2. Question number 2. What they have given you? They have given you fund required. How much is the fund required? How much is the fund required? How much is the fund required? எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு? 20 lakh எனக்கு ஃபண்ட் வேணும். எனக்கு எவ்வளோ ஃபண்ட் வேணும்? 20 lakh ஃபண்ட் வேணும். Fund required is 20 lakhs. Either how did they give you? For meeting the investment plan. The company has 4 lakh in the form of the retained earnings for the investment purpose. Target debt equity ratio என்னவா இருக்கணுமா? 25:75 ஆக்கணும். which is 25% debt இருக்கணும், 75% என்னவா இருக்கணும்? 75% வந்து ஈக்விட்டியா இருக்கணும். அப்ப இந்த ஃபண்ட்ல எவ்வளவு டெட் இருக்கணும்? 25% டெட், 75 ஈக்விட்டி. அப்ப எவ்வளவு டெட் இருக்கணும் எனக்கு? 25% டெட்டா? அப்ப டெட் எவ்வளவு இருக்கணும்? டெட் வந்து 25% which is 5 lakh. எங்கேருந்து 5 lakh? ஏன்னா டெட் வந்து 25% இருக்கணும்ட்டாங்க. ஈக்விட்டி எவ்வளோ இருக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க. ஈக்விட்டி வந்து they have told you that it has to be 75%. ஸோ ஈக்விட்டி எவ்வளோ? ஈக்விட்டி வந்து 75%. ஈக்விட்டி வந்து 75%. ஸோ ஈக்விட்டி வந்து அப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட் வரும் நமக்கு? 15 lakh வருமா? அந்த 15 lakh அகைன் இட் வில் பி டிவைடட் இன்டு 2. ஏன் ரெண்டா டிவைட் ஆகும்? என்கிட்ட ஆல்ரெடி ரீட்டர்னிங்ஸ் இருக்கா? ஆல்ரெடி ஐ ஹாவ் என்னது? ஆல்ரெடி ஐ ஹாவ் ரீட்டர்னிங்ஸ் அவைலபிள் வித் மீ. அதில் என்கிட்ட ஆல்ரெடி எவ்வளோ ரீட்டைன் ஏர்னிங்ஸ் இருக்கு? என்கிட்ட ரீட்டைன் ஏர்னிங்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா ஐ ஹாவ் ஹவு மச்னா 4 lakh. ஐ ஹாவ் 4 lakh in the form of the retained earnings already. என்கிட்ட எவ்வளோ இருக்கு? 4 lakh retained earnings இருக்கு. 15 lakhs
since I already have 4 lakh இன்னும் எனக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுது 11 lakh அப்ப ஈக்விட்டி இஷ்யூ எவ்வளவு பண்ண போறேன் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளவு பண்ண போறேன்னா rupees 11 lakh தான் என்ன பண்ண போறேன் 11 lakhக்கு தான் I am going to issue a equity. This is balancing figure. Clear? Yes or no? Yes or no? First step clear? அப்ப இந்த ஃபண்ட் எப்படி ரைஸ் பண்ணுவோம் லாஜிக் கிளியர் கரெக்டா அப்ப கொஸ்டின் இஸ் வெரி கிளியர் தட் யுவர் டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ ஹஸ் டு பி 25-75 அப்ப 20 lakhல 25% டெட்டா இருக்கணும் 70% ஹஸ் டு பி ஈக்விட்டி which is 15 lakh ஈக்விட்டியா இருக்கணும் அகைன் அந்த 15 நம்மகிட்ட ஆல்ரெடி எவ்வளவு இருக்கு நம்மகிட்ட ஆல்ரெடி 4 lakh ரீடைனிங்ஸ் இருக்கு பேலன்ஸ் இருக்கிற 11 lakh தான் we have to raise. Clear? Yes or no? Yes or no? இது வரைக்கும் ப்ராப்ளம் இல்லை இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் ஈஸியா போட்டுருவோம். Now comes the problem. காஸ்ட் ஆஃப் டெட் வந்து என்னது 10% அப்படி ஜாலியா இருக்காதீங்க அவளுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் டெட் தர மாட்டான் 10% எது வரைக்கும் 10% பிஃபோர் டாக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிரச்சனை என்னன்னா 10% வந்து ஆஃப்டர் டாக்ஸ் இல்லை பிஃபோர் டாக்ஸ் எது வரைக்கும் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் 2 lakh நீங்க ரைஸ் பண்ற ஃபர்ஸ்ட் 2 lakh டெட்டுக்கு 10% டெட் அப்படின்னா மீனிங் என்ன அப்ப டெட் ரைஸ் பண்றீங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஐ டு த இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டுறேன் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட்னு பார்க்கும்போது ஹவு டிட் தே கிவ் யூ த இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்க அப்போ வாட் they have given na the cost of debt is 10% before tax for the first 2 lakh எவ்வளவு இப்ப for the first 2 lakh எவ்வளவு பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்றாங்க 10% before tax 2 lakh into 10% 2 lakh into என்னது 2 lakh into 10% இந்த 2 lakh அவங்க என்ன கேக்குறாங்க they are demanding you 10% interest அப்போ உங்களுக்கு எவ்வளவு கேக்குறாங்க உங்ககிட்ட இருந்து 20,000 கேக்குறாங்க கரெக்ட்டா ஃபர்ஸ்ட் 2 lakh எவ்வளவு கேக்குறாங்க 20,000 கேக்குறாங்க அடுத்து என்ன சொல்லிட்டாங்க 13% பிஃபோர் டாக்ஸ் பியாண்ட் தட் நீங்க எவ்வளவு லோன் வாங்கினாலுமே எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு 13% அவ டோட்டலா எவ்வளவு வாங்குறோம் 5 lakh வாங்குறோமா அப்ப நெக்ஸ்ட் 3 lakh என்ன பண்ணுவோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் 3 lakh இட்ஸ் லைக் ஸ்லாப் போடுவோம்ல டாக்ஸ் லைபிலிட்டி அந்த மாதிரி தான் இது அப்ப அப் டு 2 lakh வந்து 10% சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு அடுத்து 2 lakh to 5 lakh எவ்வளவு சொல்றாங்க 2 lakh to 5 lakh வந்து 13% நெக்ஸ்ட் 3 lakh நெக்ஸ்ட் 3 lakh எவ்வளோ நெக்ஸ்ட் 3 lakh வந்து 3 lakh into 13% எங்க நெக்ஸ்ட் 3 lakh வந்தது ஏன்னா டோட்டலா 5 lakh ஆல்ரெடி என்ன பண்ணியாச்சு 2 lakh ஒர்க் அவுட் பண்ணியாச்சு பேலன்ஸ் வந்து எனக்கு எவ்வளவு வேணும் 3 lakh வேணும் போட்டோம்னா 39,000 if you add this to now what is interest before tax 59,000 is the interest before tax இது கிளியரா எஸ் ஆர் நோ இது வந்து என்னதுன்னா this amount is before tax இது வந்து என்னது tax requirementக்கு முன்னாடி டன்னா we have done we have done the interest before tax does anybody have doubt up to this இது very clear கரெக்ட்டா done next step next என்ன சொல்றாங்க EPS வந்து 12 ரூபாய் அப்ப அடுத்து next என்ன சொல்றாங்க they have given you EPS is 12 EPS எவ்வளவு சொல்றாங்க EPS வந்து rupees 12 னு சொல்றாங்களா வேற என்ன சொல்லிட்டாங்க dividend payout ratio is 50% அப்படினா டிவிடெண்ட் எவ்வளோ நான் சொல்றேன் D1 எழுதிக்கிறேன் டிவிடெண்ட் எவ்வளோ நமக்கு அப்ப ஸோ 6 rupees அப்போ டிவிடெண்ட் பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன வரும் டிவிடெண்ட் வந்து 6 rupees வரும் ஆக்சுவலாக ஆல்ரைட் டிவிடெண்ட் எழுதிக்கிறேன் ஆல்ரைட் டிபிஎஸ் எவ்வளோ rupees 12ல 50% எடுத்தால் நமக்கு எவ்வளோ வருது 6 rupees வருது அவ 6 rupees நமக்கு என்னது டிவிடெண்ட் பர் ஷேர் கிளியரா எஸ் ஆர் நோ பி ரேஷியோ எவ்வளோ பி ரேஷியோ வந்து 5 P ratio எவ்வளோ P ratio வந்து 5 அப்ப P ratio which is P ratio formula என்னது market price divided by earnings per share அப்ப equal to எவ்வளவு சொல்லிட்டாங்க is equal to 5 times சொல்லிட்டாங்க is equal to 5 times will work out like என்னது you don't know what is the market price ஆனா எனக்கு என்ன தெரியும் EPS 12 ரூபான்னு தெரியும் equal to 5 அப்ப therefore MP is equal to எவ்வளோ 60 அப்ப நமக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சு நமக்கு we have got the MP market price கிடைச்சிருச்சு கிளியரா எஸ் ஆர் நோ எஸ் ஆர் நோ எஸ் ஆர் நோ டன் இது ஓவரா அடுத்து நெக்ஸ்ட் the company wants to offer equity issue of equity share at the premium of 20% of the market price premium வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க 20 சொல்லிட்டாங்க எதுல 20 face value 20 இல்ல 20% of the 20% of the 20% of the 20% of the market price அப்ப market priceல 20% premium போட்டு விக்கிறாங்க அப்ப என்னோட issue price எவ்வளோ issue priceன்னு பார்க்கும்போது என்னோட market price எவ்வளோ 60 into 120% 120% நார்மலா 100 plus 20% premium
டோட்டலாக எல்லாமே சேர்த்து எவ்வளோ வருது எனக்கு 120% அப்படின்னா எவ்வளோ வரும் நமக்கு 72 is going to be the issue price. அப்போ என் issue price எவ்வளோ 72. இதுவே கிளியரா எஸ் ஆனோ ஆனால் அதோ பிரச்சனை முடியல. flotation cost is expected to be rupees 6 per share. இதில் flotation cost எவ்வளோ வருது 6 வருது. அப்போ net profits is equal to rupees 72 minus flotation cost வந்து ஒரு 6 rupees போட்டா 66. அப்போ net profits கண்டுபிடிக்காம எவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டியதா இருக்கு. ஸோ நமக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு ஃபைனலி we have got the net profits. கிளியரா எஸ் ஆனோ net profits கிடச்சிருச்சு. கம்பெனியோட டாக்ஸ் ரேட் எவ்வளோ கம்பெனி டாக்ஸ் ரேட் இஸ் 30%. அப்போ டாக்ஸ் ரேட் ஃபார் கம்பெனி எவ்வளோ கம்பெனியோட டாக்ஸ் ரேட் வந்து 30%. அது இல்லாமல் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஷேர் ஹோல்டரோட பர்சனல் டாக்ஸ் ஒரு 20%. பர்சனல் டாக்ஸ் எவ்வளோ பர்சனல் டாக்ஸ் வந்து எவ்வளோனா பர்சனல் டாக்ஸ் இஸ் 20%. பட் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தோம்னா வில் இக்னோர் த பர்சனல் டாக்ஸ். ஸோ இந்த காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கம்ப்யூட்டேஷனில் பர்சனல் டாக்ஸை இக்னோர் பண்ணிடணும். ஆனால் உங்கள் புக் வந்து அவுடேட்டடுங்கிறதுனால உங்கள் புக்கில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க பர்சனல் டாக்ஸும் போட்டிருப்பாங்க. ஆனால் ரெண்டு ஆன்சருமே போடுறேன். பர்சனல் டாக்ஸ் வச்சு போட்டால் என்ன ஆன்சர் வரும் பர்சனல் டாக்ஸ் வைக்காம போட்டால் என்ன ஆன்சர் வருங்கிறது தான் போடுறேன். இது கிவன் டு யூவா. அதுக்கடுத்து என்ன சொல்லிட்டாங்க கால்குலேட் த ஓவரால் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அடிஷனல் ஃபைனான்ஸ். அப்போ நீங்கள் ரைஸ் பண்ணுற அடிஷனல் ஃபண்டோட காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் என்ன திஸ் இஸ் த கொஸ்டின். ஃபர்ஸ்ட் கிவன் கிளியரா எஸ் ஆனோ கிவனே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் இவ்வளோ அரைவ் பண்ணிட்டோம். சம் ஃபுல்லாக ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சா கேட்டால் இல்லை. இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இப்போ வில் ரைட் ஆன் த சோர்சஸ். சோர்சஸ் பார்க்கும்போது நம்மகிட்ட என்னெல்லாம் சோர்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூ ஹேவ் டெட். யூ ஹேவ் என்ன சோர்ஸ் யூ ஹேவ் டெட் இருக்கு. அதுக்கடுத்து யூ ஹேவ் என்னது யூ ஹேவ் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ரீட்டைன் ஏர்னிங்ஸ் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அண்ட் யூ ஹேவ் என்னது ரீடைன்ட் ஏர்னிங்ஸ். இந்த மாதிரி நமக்கு என்ன இருக்கு 3 சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட் இருக்கு. they have given you value கரெக்டாக வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களா. how much of the debt are you going to raise 5 lakhs 5 lakh debt raise பண்ண போறீங்க. how much of the equity share capital are you going to raise 11 lakh equity share capital எவ்வளோ 11 lakh. how much of the retained earnings are you going to raise 4 lakhs. retained earnings வந்து 4 lakhs. totally how much of the fund are you going to raise 20 lakhs. So 20 கரெக்டா so 20 lakhs. This is the total amount of the fund that you are going to raise. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம will write on the weights. So if you take up the weights now 5 by 20 எவ்வளோ 0.25 11 by 20 55 இங்கே 0.20 டன். வெயிட்ஸ் போட்டாச்சா அடுத்து என்ன பண்ணணும் காஸ்ட் போடணும். இந்த காஸ்ட் தான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒர்க்கிங் நோட்ஸில் போட போகிறேன். போட்டால் நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் WACC கிடச்சிரும். இது வந்து WACC வந்து ஃபர்ஸ்ட் எப்படி போடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது வந்து எப்படி போடுறேன்னா இது வந்து வித்தவுட் டேக்ஸ் போடுறேன். வித்தவுட் பர்சனல் டேக்ஸ் வித்தவுட் பர்சனல் டேக்ஸ். ஆக்சுவலி பார்த்தோன்னா டெக்னிக்கலாக இந்த மாதிரி தான் போடணும். பர்சனல் டேக்ஸ் தான் அவுடேட் ஆயிடுச்சு. தேர் இஸ் நோ சச் திங் கால் டிவிடெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேக்ஸ் அதெல்லாம் அவுடேட் ஆயிடுச்சு. பட் ஸ்டில் உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க தலையெழுத்து போட்டு தான் ஆகணும் அப்படி. ஸோ அதனால் ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பல வித்தவுட் பர்சனல் டேக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு போடுறேன். அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுறேன் WACC வித் என்னது இது வந்து வித் பர்சனல் டேக்ஸ் ரெண்டுமே போட்டுறேன். அப்படி போடுறதுனால நமக்கு ஒரே ஒரு ஆன்சர் மட்டும் தான் மாறும். எது மட்டும் மாறும்னா காஸ்ட் ஆஃப் ரீடைனிங்ஸ் மட்டும் தான் மாறும் நமக்கு. மற்ற எல்லாமே சேம் தான் வர போகுது நமக்கு. அப்போ இதெல்லாம் கிளியர் கரெக்டா. இப்போ ஐ ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த காஸ்ட் ஆஃப் டெட் செப்பரேட்லி காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி செப்பரேட்லி காஸ்ட் ஆஃப் ரீடைன் ஏர்னிங் செப்பரேட்லி. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் வில் டூ அ காஸ்ட் ஆஃப் டெட் நோட் போட்டுப்போமா. ஸோ நோட்ஸ் அந்த நோட்ஸில் வாட் ஆல் திங்ஸ் யூல் ஃபைண்ட் நோட் நம்பர் 1 யூ வில் ஃபைண்ட் அவுட் த காஸ்ட் ஆஃப் டெட்டா. காஸ்ட் ஆஃப் டெட் ஃபார்ம்ல என்னது இன்ட்ரெஸ்ட் இன்டூ 1 minus tax rate divided by net profits. How much is the interest we have found out above? Total எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம்னா 59,000 before tax கண்டுபிடிச்சோமா. We have found out that the interest is 59,000 before tax கரெக்டா. அப்போ 59,000ங்கிறது என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் இன்டூ 1 minus what is the tax rate. அகைன் என்ன டேக்ஸ் இருக்கணும் இங்கே கார்பரேட் டேக்ஸ் கம்பெனிக்கு. இது போடுறது கம்பெனிக்கு தான் போடுறோம். யாருக்கு டெட்டு காஸ்ட் கம்பெனி தான் காஸ்ட் ஆஃப் டெட் ஷேர் ஹோல்டர் காஸ்ட் ஆஃப் டெட் கிடையாது. அப்போ அந்த பர்சனல் டேக்ஸ் வந்து எந்த இடத்துல வரும் ரீடைன் ஏர்னிங்ஸில் மட்டும் தான் வருமே தவிர வேற எங்கேயும் வராது. ஸோ அப்போ எவ்வளோ டேக்ஸ் நம்மளுக்கு 30% இஸ் டேக்ஸ் ரேட்டா டிவைட் பை ஹவு மச் இஸ் த நெட் ப்ராஃபிட்ஸ். எவ்வளோ டெட் ரைஸ் பண்ணுறோம் 5 lakh. டெட் எவ்வளோ ரைஸ் பண்ணுறோம்னா 5 lakh ரைஸ் பண்ணுறோம். போட்டோன்னா
0.0826 or in other words 8.26%. அப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம 0.0826. But tell me whether this value is clear or not. Yes or no? Yes or no? Done. So we have done another. We have done KD correct. KD done. அடுத்து next time என்ன பண்ணுவோம்? We'll do a cost of equity. This is a tricky one. So we'll do another. We'll do cost of equity. Cost of equity formula என்னது? D1 divided by NP. இங்க NP தான் வரும். MP வராது. ஏன் MP வராது? ஏன்னா நம்ம நியூ இஷ்யூ பண்றோம். நியூ இஷ்யூ பண்றதுனால நமக்கு என்ன வரும்? NP வரும். And நியூ இஷ்யூனா இன்னொரு பிரச்சனை என்னது? Whenever you are making a new issue, what is the problem? Flotation cost அது விட்டுருங்க. growth விட்டுருங்க. growth வராதெல்லாம் இல்லையா? அதுவும் growth இருக்க தான் போகுது நமக்கு. அதாவது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ரெண்டு விஷயம். Whenever there is a new issue, cost of equity செப்பரேட்டா வரும், cost of returning செப்பரேட்டா வரும். ரெண்டும் ஒரே ஆன்சர் கிடையாது. ரெண்டும் நாட் ஈக்குவல். போன சமயம் ரெண்டு ஈக்குவல் போட்டோம் இல்லையா? ஏன் ஈக்குவல் போட்டோம்? நோ இஷ்யூ, நோ நியூ இஷ்யூ. நியூ இஷ்யூ கொடுக்காதனால ரெண்டு ஈக்குவல் போட்டோம். பட் இங்கே நியூ இஷ்யூ இருக்கிறதுனால யூ கேனாட் டேக் போத் ஆஸ் ஈக்குவல். ஈக்குவலாக எடுக்கக்கூடாது. அப்போ என்ன பண்ணணும்? காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஹவ் டு கால்குலேட் செப்பரேட்லி, காஸ்ட் ஆஃப் ரீட்டைன் earnings ஹவ் டு கால்குலேட் செப்பரேட்லி. அப்போ ஹவ் வில் யூ கால்குலேட் த காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி? D1 டிவைடட் பை NP பிளஸ் G. இப்போ D1ங்கிறது வந்து 6 கிடையாது. 6ங்கிறது ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க கரெக்டாக. இபிஎஸ் டிபிஎஸ்லாம் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ இந்த டிவிடெண்ட் சம் வேற. அகைன் டிவிடெண்ட் பாலிசிங்கிறது வேற, இது வேற. அவள் டிவிடெண்ட் பாலிசியில் வந்து பிகினிங்னே தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கனால நான் D1 தின்னேன். ஸோ இங்கே பிகினிங் தனியாக கொடுத்ததுனால ஐ ஹவ் டேக்கன் தட் ஆஸ் D1. ஆனால் இங்கே வந்து அந்த மாதிரி எதுவுமே பிகினிங்கில் எதுவுமே கொடுக்கல கரெக்டாக. they didn't give you any value at the beginning. அதனால இங்கே நம்ம அதை என்ன பார்த்துப்போம்? நம்ம D0 பார்த்துப்போம். இங்கே did they use the word expected dividend anywhere? வெறும் டிவிடெண்ட் பே அவுட் தான் இருக்கு. did they use the word expected dividend? expected dividend வேர்ட் யூஸ் பண்ணாங்களா? எஸ் ஆர் நோ? நோ. காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல்ல நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் டிவிடெண்ட் கொடுத்தாதான் D1. எக்ஸ்பெக்டட் டிவிடெண்ட் வேர்டுலாம் D0 தான். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? D1 கண்டுபிடிக்கணும். ஐ ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி D1 ஃபர்ஸ்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார்முலாவா? இப்போ இதில் எனக்கு என்னெல்லாம் வேணும்? வாட் ஆர் த திங்ஸ் ஐ நீட்னா, வாட் ஆர் த திங்ஸ் ஐ நீட்னா D1 இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது? D0 இன்டூ 1 பிளஸ் growth rate. D0 எவ்வளோ? 6 ரூபாய். ப்ராப்ளம் இல்லை. D0 எனக்கு தெரியும். D0 வந்து 6ங்கிறது தெரியும். ஸோ D0 6ங்கிறது தெரியும், ப்ராப்ளம் இல்லை. இன்டூ 1 பிளஸ் growth தெரியுமா? இந்த கொஸ்டினில் எங்கேயாவது growth கொடுத்தாங்களா? கொடுக்கல. அப்படின்னா growth எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? ரிட்டன்ஷன் ரேஷியோ இன்டூ ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி. அப்போ G இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது? ரிட்டன்ஷன் ரேஷியோ இன்டூ ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி. ரிட்டன்ஷன் ரேஷியோ into return on equity. retention ratio na enadhu? retention ratio na 1 minus payout ratio. அப்போ வந்து क्वेश्चन என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க. 50% payout ஆ? 50% payout na 50% retention ratio. அப்போ retention ratio எவ்வளவு நமக்கு? 0.50 into I have to do return on equity separately. எப்படி அதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம்? how we are going to find out the return on equity na? அப்போ ஜெனரலா அந்த சமயம் எப்படி போட்டோம்? EAS by earnings available போட்டோம் கரெக்டா? அங்க EAS இருந்தது, EAS போடும். இங்க do you have EAS? Do you have EAS here? But you have EPS இருக்கு. அப்ப எப்படி எழுதிக்கலாம்? EPS divided by market price னு போட்டுக்கலாம். market price of equity. போன சமயம் டெக்னிக்கலா அதானே பண்ணோம். போன சமயம் we did the same thing technically கரெக்டா? EPS divided by MP of என்னது? MP of equity. அப்போ listen to me very carefully. போன சம் எடுத்துக்கோங்க, அந்த டிவிடெண்ட் சம் எடுத்துக்கோங்க. அந்த டிவிடெண்ட்ல வாட் வி டிட் ஆக்சுவலி, வாட் வி டிட் இந்த டிவிடெண்ட் ப்ராப்ளம்னா ஒன்றும் இல்லை. இஏஎஸ் போட்டோமா? ஒன்றும் இல்லை. இஏஎஸ் நீங்கள் என்ன எடுங்க? இபிஎஸ் எடுத்து பாருங்க. இபிஎஸ் எவ்வளோ நம்மளுக்கு இங்கே? இபிஎஸ் வந்து இந்த சம்மில் எவ்வளோ இருந்ததுன்னா, அந்த சம்மில் இபிஎஸ் எவ்வளோ இருந்தது? இபிஎஸ் வந்து 10 இருந்தது கரெக்டா? ஒன்றும் இல்லை. இந்த 20 lakh பதிலாக 10 போட்டு பாருங்க இபிஎஸ்க்கு. ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் வந்து நம்ம என்ன எடுத்தோம்? 1 crore எடுத்தோமா? ஏன் 1 crore எடுத்தோம்? ஏன்னா ஈக்விட்டி ஷேர் ஆஃப் 50 ஈச் வந்து 100 lakh நான் டோட்டலாக எடுத்தேன். இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 50 ஈச், ஒரு ஷேரும் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? அப்போ டிவைட் பை 50 போடுங்க. அதே 20% தான் உங்களுக்கு வரப்போகுது கரெக்டா? அப்போ இது இங்கே வேறு எப்படி எடுத்துக்கலாம்? உங்களுக்கு டோட்டலாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா EAS பை ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட். அப்படி டோட்டலாக கொடுக்காம இஃப் தே ஹவ் கிவன் யூ பர் ஷேர் வேல்யூனா EPS டிவைடட் பை
என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இபிஎஸ் டிவைட் பை மார்க்கெட் பிரைஸ். இபிஎஸ் டிவைட் பை என்னது இபிஎஸ் டிவைட் பை மார்க்கெட் பிரைஸ். கிளியரா? எஸ்ஆனோ எஸ்ஆனோ இந்த மாதிரி நீங்க எழுதிக்கலாம். ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ ரைட் லைக் திஸ். அப்போ இபிஎஸ் டிவைட் பை மார்க்கெட் பிரைஸ். அப்போ இபிஎஸ் எவ்வளோ எனக்கு ஹவு மச் இஸ் மை இபிஎஸ்னா அது கொடுத்துருக்காங்களா கொஸ்டின்ல 12 ரூபின்னு. இபிஎஸ் எவ்வளோ 12 ரூபி. வாட் இஸ் த மார்க்கெட் பிரைஸ் ஆஃப் த ஈக்விட்டி 60. மார்க்கெட் பிரைஸ் எவ்வளோ மார்க்கெட் பிரைஸ் 60. மார்க்கெட் பிரைஸ் இஸ் வாட் 60யா இன்டூ 100 போட்டோம்னா 0.20 or 20%. கிளியரா? எஸ்ஆ நோ இந்த மாதிரி போடலாம். let me tell you one thing very clearly. return on equity கொடுக்கலனா if they have given you totalனா earnings available to equity shareholders divided by equity shareholders fund. earnings available to equity shareholders divided by equity shareholders fund. if they have given you per unit na 1/p ratio போட்டா return on equity கிடையாது, cost of equity தானே. KE கிடைக்கும், ROE கிடைக்காது. அப்படி போடக்கூடாது. யூ கேனாட் டூ லைக் தட். 1/p போட்டால் நமக்கு எவ்வளோ வரும் 20 வருமா? சும்மா ட்ரை பண்ணி இப்படி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அப்படி போட்டால் மார்க் தருவாங்களான்னு தெரியல. ஏன்னா இங்கே நெட் ப்ரோசஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நார்மலாக மார்க்கெட் வைஸ் இருந்ததுனா ஓகே. நெட் ப்ரோசஸ்லாம் கொடுப்போம் 1/p போடக்கூடாது நம்ம. ஸோ இது கிளியரா? இது ஐ எம் வெரி கிளியர் ஆன் தட். ஸோ whenever they have given you net process you cannot use 1/p. ஏன்னா 1/p எதை பேஸ் வச்சுக்கிறோம் மார்க்கெட் பேஸை பேஸ் வச்சுக்கிறோம். இங்கே வந்து மார்க்கெட் பேஸ் பேஸ் நெட் ப்ரோசஸ் பேஸ். ஸோ அந்த பேஸ் வேறு இந்த பேஸ் வேறு. அதனால் this is the only way to find it. கிளியரா? எஸ்ஆனோ எஸ்ஆனோ எஸ்ஆனோ. அப்போ டோட்டலாக கொடுத்தா வாட் இஸ் த ஃபார்ம் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி? earnings available to equity shareholders divided by equity shareholders fund. per share கொடுத்தாங்கன்னா EPS divided by market price of equity. ரெண்டும் ஒன்று தான். both of them will give us same answer. கிளியரா? எஸ்ஆனோ. அப்போ ROE எவ்வளோ 20% which can be written as 0.20 which will give you 0.10 or எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் 10%. ஸோ 0.10 போட்டா 6.60. அப்போ 6.60 டிவைட் பை நெட் ப்ரோசிட்ஸ் எவ்வளோ 66. நெட் ப்ரோசிட்ஸ் மேலே கண்டுபிடிச்சோன்னே 66ன்னு. நெட் ப்ரோசிட்ஸ் இஸ் வாட்னா 66 ப்ளஸ் ஜி க்ரோத் எவ்வளோ 0.10. அப்போ போட்டால் 0.20 or 20%. ஆக்சுவலாக 1/p ரேஷியோ போடாலும் அதே ஆன்சர் தான் வரப்போகுது. பட் ஸ்டில் whenever you are doing net process you cannot do like that. அப்படி போடக்கூடாது. நெட் ப்ரோசஸ் கொடுத்தா இப்படி தான் போட்டாகணும். ஸோ கிளியரா? எஸ்ஆனோ எஸ்ஆனோ எஸ்ஆனோ. அப்போ we have found out என்னது காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டியா. ஸோ 0.20 ஒரு பெரிய ப்ராடக்ட் அப்புறம் எனக்கு கண்டுபிடிச்சாச்சு. காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி கண்டுபிடிச்சாச்சு. கிளியரா? எஸ்ஆனோ. ஒரே ஒரு திங்கு டோட்டலாக கொடுத்தா earnings available to equity shareholders divided by equity shareholders fund. பர் ஷேர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா EPS by market price இப்படியும் போடலாம். கிளியரா? எஸ்ஆனோ. ஏன்னா ஈக்விட்டியை நீங்கள் 60 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க. ஸோ சாதாரண பர்சன் என்ன பண்ணுவாங்க 60 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் 12 rupees ரிட்டர்ன் கிடைக்கும். அப்போ எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் will invest 60 rupees and they'll get 12 rupees ரிட்டர்ன். அதான் ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி. கிளியரா? எஸ்ஆனோ. அடுத்து நெக்ஸ்ட் தேர்ட் நோட் 3. அடுத்து KR போடணும். KR ஃபார்முலா என்னது D1 divided by MP plus G. இது வந்து இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து I'll write on if personal tax is not considered. Personal tax is not considered. Personal tax is not considered. our personal tax வந்து கன்சிடர் ஆகலைன்னா KR is equal to என்னது D1 எவ்வளோ டிவிடெண்ட் வருது நமக்கு 6.60 டிவிடெண்ட் வருதா. you are getting a dividend of how much 6.60 divided by what is the market price. What is the market price na 60 rupees is your market price. Your market price is rupees 60 plus growth is 0.10 pota 0.21 or 21%. Personal tax consider பண்ணலாம். This will be the answer if personal tax is considered. Personal tax is considered. இப்போ லாஜிக்காக திங்க் பண்ணுங்க. டிவிடெண்ட் நீங்கள் எந்த இடத்துல டாக்ஸ் பே பண்ணணும் அதர் சோர்ஸை டாக்ஸ் பே பண்ணுமா. யுவர் ஷேர் ஹோல்டர் கரெக்டாக யுவர் ஷேர் ஹோல்டர் ஆஸ் அ ஷேர் ஹோல்டராக டிவிடெண்ட் இன்கம்க்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அதர் சோர்ஸில் டாக்ஸ் பண்ணணும் கரெக்டா.
அப்போ லைட்டாக அவன் டேக்ஸ் லிங்க் பண்ணலாம். அப்போ எதுக்கு நீங்கள் டேக்ஸ் கட்டுவீங்க? டிவிடெண்ட் இன்கம்க்கு டேக்ஸ் கட்டுவீங்க, கரெக்டா? அப்போ 6.60 உங்களுக்கு வர டிவிடெண்ட் இன்கம், கரெக்டா? 6.60 இட் இஸ் அ டிவிடெண்ட் இன்கம் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு ரிசீவ். இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்க? டேக்ஸ் கட்ட போறீங்க இன்டூ 1 மைனஸ் டேக்ஸ். 1 மைனஸ் வாட் இஸ் டேக்ஸ் ரேட்டு? நீங்கள் 30 கட்ட போகிறதில்ல. நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஷேர் ஹோல்டருக்கு டேக்ஸ் ரேட் எவ்வளோ? 20%. ஷேர் ஹோல்டர் பர்சனல் டேக்ஸ் ரேட் இஸ் 20%. 20% டேக்ஸ் கட்ட போறீங்க. கட்டி உங்கள் நெட் ஒரு அமௌண்ட் வரும், டிவைட் பை 60 ப்ளஸ் 0.10. அப்போ 6.6 இன்டூ 0.8 பை 60 ப்ளஸ் 0.1 போட்டா 0.18 அவ்வளோதான் வருதா? ஓகே, ஆர் 18.8%. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் ஆன்சர் வரும், மற்றபடி சேம் தான். ஸோ இந்த ஒரே ஒரு ஆன்சர் மட்டும் நீங்கள் டேக்ஸ் கன்சிடர் பண்ண ஒரு ஆன்சர் வரும், கன்சிடர் பண்ணலாம் ஒரு ஆன்சர் வரும். கன்சிடர் பண்ணால் நீங்கள் டிவிடெண்ட் இன்கம் டேக்ஸ் கட்டணும். நீங்கள் டிவிடெண்ட் இன்கம் டேக்ஸ் கட்டினா உங்கள் நெட்டாக உங்கள் கையில் எவ்வளோ வரப்போகுது? 6.6 மைனஸ் டேக்ஸ் உங்கள் கையில் வரப்போகுது. யூ ஆர் கோயிங் டு ரிசீவ் ஒன்லி தட் மச் ஆஃப் அமௌண்ட் இன் யூர் ஹேண்ட் ஃபார் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் யூ ஆர் மேக்கிங் ஆஸ் 60. ஏன் நம்ம எம்பி எடுக்கணும் இங்கே? ஏன் எம்பி எடுக்கணும்னா, ஏன்னா எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர் வந்து நியூ இஷ்யூ ப்ரைஸில் வாங்க மாட்டாங்க. தேல் பை அட் த எக்ஸிஸ்டிங் மார்க்கெட் ப்ரைஸ். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ 0.188 0.188 0.25 இன்டூ 0.188 வருது. ஆர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வித் டாக்ஸ் எவ்வளோ வருது? ஃபர்ஸ்ட் வித்தவுட் டாக்ஸ் எவ்வளோ வருது? வித்தவுட் டாக்ஸ் வந்து 0.21 வருது. 0.21 ஆர் 0.188. இந்த மாதிரி நமக்கு என்ன வருது? மல்டிபிள் ஆன்சர் வருது. ஃபர்ஸ்ட் வித்தவுட் டாக்ஸ் போடுங்க. வித்தவுட் டாக்ஸ் 0.21. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க? 0.25 இன்டூ 0.0826 எவ்வளோ வருது? 0.2065. Then 0.55 into 0.2. 0.11. 0.2 into 0.21. 0.42. Add this 3. 265, or it can be written as 17.265%. இது வந்து என்னது? பர்சனல் டாக்ஸை கன்சிடர் பண்ணலன்னா திஸ் இஸ் த காஸ்ட். பர்சனல் டாக்ஸை கன்சிடர் பண்ணால் என்ன ஆகும்? அதே 0.02065 தான் வரப்போகுது. இங்கே அதே 0.11 தான் வரப்போகுது. ஜஸ்ட் என்ன பண்ண போறீங்க? 0.2 இன்டூ 0.188 16. ஓகே, இல்லை ஃபர்ஸ்ட் இது எவ்வளோ வருது? 0.376. If you add this 3 na 0.168, or it can be written as 16.825%. உங்க கம்பெனி அந்த கம்பெனியில் வாயில வருது. உங்க சஜஸ்ட் ஆன்சர்ல வந்து என்ன இருந்தது? 16.899 இருந்தது. ரொம்ப பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்லை. 899 போட்டாலும் 825 போட்டாலும் ரொம்ப பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்லை. பட் ஸ்டில் ஐ திங்க் பர்சனல் டாக்ஸ் வச்சு போட்டிருப்பாங்க. அவங்க வேற மாதிரி ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? ஸோ யூ கேன் காப்பி திஸ். ஸோ இதோட we have completed the cost of capital. ஏன்னா இதுக்கு மேலே வேறு சம் கேட்கறதில்ல எக்ஸாமில். கேட்டால் இதை தாண்டி கேட்கறதில்ல. நீங்கள் வேணால் லாஸ்ட் டைம் எடுத்து பாருங்கள். ஒன்று கேட்டால் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க, இல்லை ரொம்ப ரேர். இந்த மாதிரி கேட்கலாம் ரொம்ப ரேர். ஸோ தீஸ் ஆர் தான் ஒன்லி 2 ways. அதை தாண்டி கேட்க வேறு வழி இல்லை. மேபி சிஏபிஎம் வச்சு கேட்பாங்க வச்சுக்கோங்களேன். கேஇ மட்டும் சிஏபிஎம் வச்சு கேட்பாங்க, அவ்வளோதான். அதை தாண்டி தேர் இஸ் நோ அதர் பாசிபிலிட்டி. அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஹஸ் பின் டன். இப்போ நமக்கு எத்தனை முடிஞ்சிருச்சு? நவ் ஆஸ் ஆஃப் நவ் நம்ம எத்தனை மார்க் ரெடின்னு நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம எத்தனை மார்க் ரெடியாக இருக்கோம்? கொஸ்டின் 7Aல ஒரு 7 மார்க் வரப்போகுதா? கொஸ்டின் 7Bல ஒரு 7 மார்க் வரப்போகுதா? கொஸ்டின் 4Aல ஒரு 7 மார்க் வரப்போகுதா? ஏன்னா கம்பேரிட்டிவ் காமன் சைஸ் 2 ஒரு சாப்டரே கிடையாது. ஈஸியாக 7 மார்க் வாங்கிட்டு போயிடலாம். அது 7 மார்க் வாங்கணும்னா தேர் இஸ் சம்திங் ராங் வித் யூ. ஸோ அப்போ ஈஸியாக 7 மார்க் வாங்கிட்டு போயிடலாம். ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் என்னது? காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் 7 மார்க். இப்போதைக்கு எவ்வளோ மார்க் முடிஞ்சிருச்சு? 28 முடிஞ்சிச்சு. ஒரு எம்சிக்குள்ள ஒரு 6 மார்க் வராது. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்து வச்சு எம்சிக்குள்ள ஒரு 6 மார்க் வராது. 28 + 6 போடுங்க. 34, ரவுண்டாக 35 வச்சுக்கோங்க. அரௌண்ட் 35% ஆஃப் த FMBDA இஸ் டன். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? ஸோ இதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க. Now we can move on to our next topic called capital budgeting. So capital budgeting is sure எவ்வளோ மார்க் வரப்போகுது நமக்கு? You are going to get 14 marks out of the capital budgeting. So 2 7 mark question கேட்பாங்க. அதில் ஒரு 7 mark question is surely going to be NPV. So they are going to ask you 2 7 mark question. Out of the 2 questions, one question is going to be NPV.
this is next நமக்கு என்ன இருக்குன்னா capital budgeting இருக்கு. So we have என்னது, we have capital budgeting. If you take capital budgeting அப்படின்னா இப்போ ஜெனரலாகவே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இப்போ we have two types of method in the capital budgeting. ஒன்று வந்து என்னது, one is called as non-discounted, one is called as non-discounted cash flow techniques. Another is called as another one is called as non-discounted cash flow techniques. மேஜரா ரெண்டு வச்சுக்கலாம். மேஜரா பார்த்தோம்னா ரெண்டு, அதர் டெக்னிக்ஸ் தனியாக இருக்குது. பட் மேஜராக பார்த்தோம்னா நான் டிஸ்கவுண்டட், இன்னொன்று வந்து என்னது டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் ஃப்ளோ டெக்னிக்ஸ். டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் ஃப்ளோ டெக்னிக்ஸ். ஸோ டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் ஃப்ளோ டெக்னிக்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் நான் டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் ஃப்ளோ? வாட் யூ மீன் பை தி நான் டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் ஃப்ளோ டெக்னிக்ஸ் அப்படின்னா, அப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், we will not use the time value of money here. So in this concept we are not going to use the time value of money. அப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இதில் நம்ம நார்மலாக போடுற மாதிரி போடுவோம். we will not use the time value of money here. இதில் நமக்கு ரெண்டே மெத்தட் தான் இருக்குது. ஒன் இஸ் கால்ட் அஸ் என்னது, ஒன் இஸ் கால்ட் அஸ் பே, ஒன்று அக்கௌண்டிங் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன், இன்னொன்று பே பேக் பீரியட், ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன். ஸோ ஒன் இஸ் கால்ட் அஸ் அக்கௌண்டிங் ஆர் ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஆர் ஆனுவல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன், எல்லாம் சேம் தான். அக்கௌண்டிங் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் சொன்னாலும் ஒன்று தான், ஆனுவல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் சொன்னாலும் ஒன்று தான், இல்லைனா வந்து ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் சொன்னாலும் சேம் தான். அப்போ அக்கௌண்டிங் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் அண்ட் செகண்ட் மெத்தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பே பேக் பீரியட். ஸோ ஜென்ரலாகவே வந்து நம்ம எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண, அப்போ நார்மலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அக்கௌண்டிங் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் என்னது, ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா மொத்த கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்கில் நார்மலாக எல்லாத்துலேயும் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா, எல்லா இடத்துலையுமே வில் பி யூசிங் கேஷ் ஃப்ளோ தான். In the entire capital budgeting, we are going to use the cash flow after tax everywhere. ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் PAT யூஸ் பண்ணணும். எந்த ஒரே ஒரு இடத்துல, அக்கௌண்டிங் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஆர் ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன், இந்த ஒரே ஒரு பிளேஸ்ல மட்டும் என்ன பண்ணணும், PAT வச்சு வேல்யூ பண்ணணும். Except this, for everything you are going to use என்னது, for everything you are going to use the cash flow. So cash flow after tax. அப்போ இதுக்கு மட்டும் PAT. Except this, for every other thing we are going to use the cash flow after tax. இப்போ டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் ஃப்ளோ டெக்னிக்ஸ் பார்க்கும்போது இதில் நமக்கு என்னெல்லாம் இருக்குது, இதில் யூ ஹேவ் நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ, யூ ஹேவ் என்னது, யூ ஹேவ் நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ, அண்ட் தென் யூ ஹேவ் டிஸ்கவுண்டட் பே பேக் பீரியட், யூ ஹேவ் டிஸ்கவுண்டட் பே பேக் பீரியட். ஸோ டிஸ்கவுண்டட் பே பேக் பீரியட், அண்ட் தென் யூ ஹேவ் என்னது ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இண்டெக்ஸ், தென் இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஆர் IRR, equivalent annual benefit or equivalent annual cost, then replacement chain or LCM method. Equivalent rate of return இல்ல EAB னா equivalent annual benefit. நீங்க NPV by annuity factor போட்டா equivalent annual benefit, இதுவே வந்து cost by annuity factor போட்டா equivalent annual cost. அப்ப equivalent annual benefit or equivalent annual cost, and then you have replacement chain or otherwise called as another, otherwise called as LCM method. And லாஸ்ட் இதெல்லாம் எனக்கு இதெல்லாமே நமக்கு வேணும்னா இதெல்லாமே அதர் டெக்னிக்ஸ்னு பார்க்கும்போது MIRR, MNPV இதெல்லாம் இருக்குது. பட் மேஜராக பார்த்தோம்னா தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் தட் வி ஹேவ். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் வி ஹேவ் என்னது கேபிட்டல் ரேஷனிங். ஸோ இதெல்லாம் இல்லாமல் MIRR கேபிட்டல் ரேஷனிங். ஸோ தீஸ் ஆர் என்னது, தீஸ் ஆர் ஆல் த மெத்தட்ஸ் தட் யூ ஹேவ். பட் இந்த MIRRலாம் இது வரைக்கும் CMA ஹிஸ்ட்ரியில் கேட்டதே கிடையாது. தே ஹவ் நெவர் எவர் டெஸ்டட் MIRR இன் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் CMA. பட் இருந்தாலும் நான் சேஃப்டிக்கு ஒரு சம் போட்டிருக்கேன் கிளாஸில். ஆனால் இதில் இங்கே ரிவிஷன்லாம் ஐம் நாட் கோயிங் டு ஃபோக்கஸ் ஆன். ஏன்னா MIRRலாம் வந்து இது வரைக்கும் கேட்டதில்லை, எதுக்கு தேவையில்லாமல் டைம் வேஸ்ட் பண்ணணும். மேபி இப்போ கேட்டாங்கன்னா அது புது ட்ரெண்டாக வேணால் மாறலாம் மேபி. பட் இது வரைக்கும் கேட்டது கிடையாது MIRR. இது வரைக்கும் கேட்டது கிடையாது. 99.99% உங்களுக்கு MIRR வராது. அப்படி வந்ததுனாலுமே அதுக்கு ஒரே ஒரு ஃபார்முலா போட்டு வில் கெட் த ஆன்சர். ஸோ அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதுக்கு வந்து வி ஒன்ட் டிஸ்கவுண்ட் இட், வி வில் பி காம்பவுண்டிங் இட். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், MIRR போடுவோம், காம்பவுண்ட் பண்ணி போடுவோம், டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி போட மாட்டோம். ஸோ அப்போ தீஸ் ஆர் ஆல் த டெக்னிக்ஸ் தட் யூ ஹேவ். இதில் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது, நமக்கு வி ஹேவ் சம்திங் கால் அக்கௌண்டிங் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன், அக்கௌண்டிங் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஆர் ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன். ஸோ அக்கௌண்டிங் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஆர் ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன். அப்போ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் தி அக்கௌண்டிங் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஆர் ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன்? யூ ஹேவ் ஃபார்முலா கால்ட் என்னது, ஆவரேஜ் profit after tax, average profit after tax. Again, I am not using a word cash flow after tax, I am using a word profit after tax. Average profit after tax divided by average investment, divided by average investment, average investment into 100.
அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆவரேஜ் பேட்னா இது ஆவரேஜ் பேட்னா யூ வில் பி ஹேவிங் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ஃபார் வேரியஸ் இயர். அது சிம்பிளாக என்ன பண்ணுவீங்க, ஆவரேஜ் எடுப்பீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 இயர்ஸ் ப்ராஃபிட் இருக்கு. 5 இயர்ஸ் ப்ராஃபிட் தான் என்ன பண்ணுவீங்க, யூ வில் ஆட் 5 இயர்ஸ் பேட் அண்ட் டிவைடட் பை 5. What that is called as another average profit after tax. And then what is average investment? So what is average investment அப்படின்னு கேட்டா, what is average investment? Opening investment plus closing investment divided by 2. Opening investment plus closing investment divided by another divided by 2. Opening investment divided by, sorry, opening plus closing divided by another divided by 2. இதான் வந்து நமக்கு என்னது, this is average investment. Clear? Yes or no? Done. Listen. அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம we will use another formula as well. ஒன்று இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம், ஆர் ஆவரேஜ் பேட் பை இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் போடுவோம். சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவோம், ஆவரேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு பதிலாக என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், நம்ம இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ கொஸ்டினில் எதை யூஸ் பண்ணுவாங்க கொடுத்துருவாங்க. அப்படி எதுவும் கொடுக்கலன்னா யூஸ் த ஆவரேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இஃப் தே ஹவ் நாட் கிவன் யூ எனிதிங்னா யூஸ் த ஆவரேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஓப்பனிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்னது, என்னுடைய ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ தான் என்னுடைய ஓப்பனிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். க்ளோசிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்னது, ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஆஃப் டெர்மினல் கேஷ் ஃப்ளோ தான் எனக்கு என்னது, டெர்மினல் கேஷ் ஃப்ளோ இஸ் மை க்ளோசிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அப்போ ஓப்பனிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ங்கிறது கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ, க்ளோசிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ங்கிறது என்னது, டெர்மினல் கேஷ் ஃப்ளோ. ஸோ இதுதான் வந்து என்னது, திஸ் இஸ் ஓப்பனிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் என்னது, அண்ட் க்ளோசிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். Tell me what is the form for accounting rate of return? Average PAT divided by average investment or initial investment into 100. What is the form for accounting rate of return? Average PAT divided by average investment into or initial investment into 100. What is the form for accounting rate of return? Average PAT divided by average investment or initial investment into 100. What is the form for accounting rate of return? Average PAT divided by average investment or initial investment into 100. Clear? This is what is called as the accounting rate of return. So generally what I will suggest you na, suppose mostly ஏரா கேட்க சான்ஸ் கம்மி தான். அப்படி கேட்டாலும் என்ன பண்ணுங்க, அப்படி கேட்டாலும் ஆவரேஜ் பேட் பை ஆவரேஜ் யூஸ் பண்ணுங்க. சேஃபர் சைடுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ்லின்னு போட்டு ஆவரேஜ் பேட் பை இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டுங்க. ஸோ தட் ஆன்சருக்கு எந்த மார்க் எந்த ஆன்சர் இருந்தாலும் they'll give you mark. ஸோ சேஃபர் சைடுக்கு ஆவரேஜ் பேட் பை ஆவரேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி ஆன்சர் என்னது, ஆவரேஜ் பேட் பை ஆவரேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் பிரைமரி ஆன்சர். சேஃபர் சைடுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ்லின்னு போட்டு ARR is equal to average profit after tax divided by initial investment into 100 சேஃபர் சைடுக்கு போட்டுருங்க. டன்னா. திஸ் இஸ் எனது அக்கௌண்டிங் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன். சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இட்ஸ் பேசிக்கலி ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். நான் பண்ணுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் எனக்கு எவ்வளோ ரிட்டர்ன் வருது, நான் பண்ணுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன வரும், எனக்கு பேட் வரும். அப்போ இந்த பேட்னா என்னது, நமக்கு இட்ஸ் நத்திங் பட் அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட். இங்கே நம்ம எதை கன்சிடர் பண்ணுவோம், அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட்டை கன்சிடர் பண்ணுவோம். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ திஸ் இஸ் எனது ARR முடிஞ்சுது. இதை தவிர மற்ற எல்லாத்துலேயும் we are going to use what, கேஷ் ஃப்ளோ தான். இப்போ செகண்ட் மெத்தட் என்னது, செகண்ட் மெத்தட் வந்து யூ ஹேவ் பே பேக் பீரியட். யூ ஹேவ் என்னது, யூ ஹேவ் பே பேக் பீரியட். இந்த பே பேக் பீரியட்ல உங்களுக்கு என்ன இருக்கு, இந்த பே பேக் பீரியட்ல யூ ஹேவ் டூ திங்ஸ். ஒன்று வந்து என்னது, ஈவன் கேஷ் ஃப்ளோ வந்தால் ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, அன்ஈவன் கேஷ் ஃப்ளோ வந்தால் யூ ஹேவ் ஒன் ஃபார்முலா. அப்போ ஈவன் கேஷ் ஃப்ளோக்கு யூ ஹேவ் ஒன் ஃபார்முலா, அன்ஈவன் கேஷ் ஃப்ளோ ஃபார்முலா இல்லை, நம்ம லாஜிக்கலாக போடணும். ஸோ இதுக்குள்ளே நமக்கு என்ன இருக்குது, ரெண்டு சினாரியோ இருக்கும். ஒன்று வந்து என்னது, ஒன்று ஈவன் கேஷ் ஃப்ளோ, இன்னொன்று என்னது, அனதர் ஒன் இஸ் கால்ட் அஸ் அன்ஈவன் கேஷ் ஃப்ளோ. அப்போ ஈவன் கேஷ் ஃப்ளோ வந்தால் வாட் யூ ஹேவ் டு டு, அன்ஈவன் கேஷ் ஃப்ளோ வந்தால் வாட் யூ ஹேவ் டு டு அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு என்னது, ரெண்டு விஷயம் இருக்குது. இப்போ ஈவன் கேஷ் ஃப்ளோ வந்தால் ஒன்றும் இல்லை, வில் யூஸ் சிம்பிளி யூஸ் ஆன் ஃபார்முலா. வாட் ஃபார்முலா யூஸ் யூஸ்னா, பே பேக் பீரியட் இஸ் ஈக்குவல் டு இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிவைட் பை என்னது, கேஷ் ஃப்ளோ ஆஃப்டர் டாக்ஸ். இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லை, இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்கிறோம், கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆர் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ டிவைட் பை என்னது, டிவைட் பை ஆவரேஜ் சாரி CF80 பர் ஆனம். சேம் எவ்வளோ நமக்கு என்ன வரப்போகுது, சேம் அமௌண்ட் தான் வரப்போகுது. பர் மந்த் ஆர் பர் ஆனம் ஆர் பர் வீக், ஏதோ அவங்க என்ன கொஸ்டின் கொடுக்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி. பட் ஜென்ரலாக பர் ஆனம் தான் போடுவோம் நம்ம நார்மலாக. அப்போ இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிவைட் பை CF80. இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்கிறதோட நம்ம என்ன வேர்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா, we can use a word cash outflow. ஸோ கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ டிவைட் பை என்னது, கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ டிவைட் பை CF80 பர் ஆனம். மீனிங் என்ன, அப்போ நீங்கள் வந்து போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை எடுக்க எவ்வளோ டைம் ஆகும், இஸ் கால்ட் அஸ் பே பேக் பீரியட். சிம்பிளாக பே பேக் பீரியட் என்னது, நீங்கள் போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை எடுக்க எவ்வளோ டைம் எடுக்கும், ஹவு லாங் இட் வில் டேக் இன் ஆர்டர் டு கெட் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவுட். இப்போ நீங்கள் போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை எடுக்க எவ்வளோ டைம் எடுக்கும், இஸ் கால்ட் அஸ் பே பேக் பீரியட். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அதான் கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ டிவைட் பை CF80 பர் ஆனம். I'll tell me this is clear or not. Yes or no? What is the formula for payback period in case of even cash flow?
cash outflow divided by CFAT per annum. What is the formula for payback period in case of even cash flow? Cash outflow divided by CFAT per annum. What is the formula for payback period in case of even cash flow? Cash outflow divided by CFAT per annum. Clear? இதுல there's another thing called என்னதுன்னா payback reciprocal ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. you have payback reciprocal. What is payback reciprocal? Maybe இதெல்லாம் கேட்டா MCQ ல கேட்க சான்ஸ் இருக்கு. What is payback reciprocal? கேட்பாங்க MCQ ல கேட்பாங்க seriously. They may ask a question like this in MCQ. What is payback reciprocal? 1 divided by payback period. நீங்க எதுவா இருந்தாலுமே என்னது 1 divided by payback period. 1 divided by payback period will give you a payback reciprocal. Clear? Yes or no? ஒரு சின்ன விஷயம் தான், ஆனால் நிறைய பேருக்கு இப்படி விஷயம் ஃபார்முலா தெரியாது. பட் that's a formula. We have something called என்னது payback reciprocal. Clear? Yes or no? Done. Payback reciprocal done. அடுத்து next what you have? இதுலயே நமக்கு என்ன தருவாங்க, என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா, I think mostly இவ்வளவுதான். mostly நமக்கு these are all the formula that you have. So payback reciprocal meaning reciprocal அப்படியே reciprocal போடணும். அவ்வளவுதான். 1 by payback period முடிஞ்சது. அப்ப this is the formula. இதுல நமக்கு என்ன வேணும், இதுல என்ன எலிமெண்ட் நமக்கு வேணும்னா we need element called CFAT per annum. இப்போ what is cash flow after tax? What is cash flow after tax அப்படின்னா, so what is cash flow after tax? அப்ப how will you compute it? There are two ways to compute it. பட் நான் ஒரே ஒரு மெத்தடை யூஸ் பண்றேன். அந்த ஒரு மெத்தடை நம்ம நார்மலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க, you will put particulars ஒரு amount column. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், you will start with என்னது சேல்ஸ். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க, சேல்ஸ் மைனஸ் என்னது சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட். சேல்ஸ் மைனஸ் என்ன பண்ணுவீங்க, வேரியபிள் காஸ்ட் will give you contribution. Sales minus variable cost will give you contribution. And then what you will do, contribution minus fixed cost. Minus listen, fixed cost போடும்போது எப்படி போடணும்னா excluding depreciation போடணும். excluding depreciation எடுக்கணும். you have to take excluding depreciation. எடுத்தாச்சா? so fixed cost excluding depreciation மைனஸ் பண்ணா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், EBITT வருமா நமக்கு, earnings before interest depreciation and tax. earnings before interest depreciation and tax. அதுக்கப்புறம் மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் போடணுமா கேட்டா போடக்கூடாது. யூ ஷுட் நாட் சப்ட்ராக்ட் த இன்ட்ரெஸ்ட். ஏன் இன்ட்ரெஸ்ட் சப்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடாது, வை யூ கேனாட் சப்ட்ராக்ட் த இன்ட்ரெஸ்ட்னா, நார்மலாக டிஸ்கவுண்டிங் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், whenever you are discounting, how will you discount? எதை வச்சு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுவீங்க, டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டர் கொஸ்டின் கொடுத்துருவாங்க. டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டர்ங்கிறது என்னது, காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல். வெரி குட். என்னோட WACC இஸ் டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டர். காஸ்ட் கால் முடிச்சுட்டு இதை வரேன். அப்போ எனக்கு எது டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டர், WACC இஸ் மை டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டர். அது ஏன் WACC டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டர்ங்கிறது நான் லாஜிக் சொன்னேன். பட் இப்போ அதெல்லாம் சொல்ல டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். அப்போ நமக்கு என்னது, வாட் இஸ் அ டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டர்னா WACC வில் பி யுவர் டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டர். அப்போ ஜென்ரலாகவே WACCனா என்னது, வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல். அதுல என்ன இருக்கு, யூ ஹேவ் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி, காஸ்ட் ஆஃப் டெட், காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங். கரெக்டா? அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் டெட் எதுல இன்க்ளூட் ஆயிருச்சு, WACCல இன்க்ளூட் ஆயிருச்சு. காஸ்ட் ஆஃப் டெட்டுங்கிறது பேசிக்கா என்னது, இன்ட்ரெஸ்ட் இன்டூ 1 மைனஸ் டாக்ஸ். அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆல்ரெடி நம்ம எங்க போட்டுட்டோம், WACCலே போட்டோம். சின்ஸ் we have already put interest in the WACC itself, we will not put it again. Clear? Yes or no? அதனால EBIDT வரும், அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் மைனஸ் பண்ண மாட்டோம். இதை நம்ம வேற எப்படி எடுத்துக்கலாம், it can be otherwise called as what? It can be otherwise called as the PBDT, profit before depreciation and tax. Profit before depreciation and tax நீங்க சொல்லலாம். Because we will not subtract any interest, dividend or anything. இந்த interest, dividend எந்த financial payment மைனஸ் பண்ண கூடாது. You cannot subtract any financial payment out of the EBIDT. Clear? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Now we have got profit before depreciation tax. மைனஸ் என்ன பண்ணுவீங்க, மைனஸ் டெப்ரிசியேஷன். மைனஸ் என்ன பண்ணுவீங்க, மைனஸ் டெப்ரிசியேஷன். So profit before depreciation and tax minus depreciation will give you EBT or PBT, profit before tax. உங்களுக்கு கிடைக்கும். கரெக்டா? you will get what, you will get an amount called profit before tax. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் போகும்போது டெப்ரிசியேஷன் சேர்க்காம போடணும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க, டெப்ரிசியேஷன் தனியாக சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவீங்க. பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், PBT கிடைக்கும். இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், மைனஸ் டாக்ஸ். மைனஸ் டாக்ஸ் போட்டால் வாட் வில் யூ கெட், யூ வில் கெட் அமௌண்ட் கால் PAT or EAT, ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் ஆர் ஏர்னிங்ஸ் ஆஃப்டர் டாக்ஸ். இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது, யூ ஹேவ் டு ஆட் பேக் த டெப்ரிசியேஷன்.
Why should you add back the depreciation? So for very good, we are getting tax benefit on depreciation, and there is no cash outflow in depreciation. Now depreciation போறதுனால எனக்கு ஏதாவது cash வெளில போகுதா? I am not losing any money because of depreciation. கரெக்டா? அப்போ இதனால there is no cash outflow. நான் யூஸ் பண்ற வேர்ட் என்னது? cash flow after tax. எனக்கு cash flow மட்டும் தான் வேணும். அப்போ depreciationனால நமக்கு என்ன கிடையாது? எந்த cash flow கிடையாதுங்கிறதுனால we have to add it back. அப்போ first placeல why did you subtract அப்படின்னா to get a tax benefit. Tax benefit obtain பண்றதுக்காக you have subtracted depreciation. Once you obtain tax benefit now we don't want depreciation. So add it back. Clear? Yes or no? Yes or no? Done na? So if you add it now you will get the amount called another CFAT. Cash flow after tax. Cash flow after tax. Clear? Yes or no? Yes or no? Yes or no? But this is how you will do another. You will do a CFAT. Clear? இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொரு இயராக போடணும் கிளியரா டன் அப்போ சிஎஃப்ஏடி டன்னா அப்போ எது முடிஞ்சிச்சு நமக்கு அக்கௌண்டிங் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் இஸ் டன் பே பேக் பெய்ட் இஸ் டன் அடுத்து நவ் மூவிங் ஆன் டு என்பிவி நெட் ப்ரெசென்ட் வேல்யூ இந்த ஒரே ஒரு கான்செப்ட் என்ன பண்ணிடுறேன் ஐ எக்ஸ்பிளைன் யூ எவ்ரிதிங் ஸோ செகண்ட் கான்செப்ட் தேர்ட் கான்செப்ட் என்னது தேர்ட் வந்து யூ ஹேவ் வாட்னா யூ ஹேவ் நெட் ப்ரெசென்ட் வேல்யூ யூ ஹேவ் என்னது யூ ஹேவ் நெட் ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஸோ இந்த நெட் ப்ரெசென்ட் வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணலாம் நெட் ப்ரெசென்ட் வேல்யூ யூ கேன் டிவைட் இன்டூ 4 ஸ்டெப்ஸ் ஸோ இந்த என்பிவி என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் என்பிவி யூ கேன் டிவைட் இன்டூ 4 ஸ்டெப்ஸ் ஸோ லாஸ்ட் மினிட்ல வந்து நம்ம இந்த சார்ட் ஒரு டைம் பார்த்துட்டு போனாலே நமக்கு என்ன நம்ம வந்து எந்த சமயம் போடலாம் இஃப் யூ ஹவ் சீன் திஸ் சார்ட் ப்ராப்பர்லி யூ கேன் டூ எனி ப்ராப்ளம் இன் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நெட் ப்ரெசென்ட் வேல்யூன்னு பார்ப்போம் ஸ்டெப் நம்பர் 1 என்னது ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ ஸ்டெப் 1 என்னது யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ ஸோ ப்ரெசென்ட் வேல்யூ of cash outflow. Present value of cash outflow. Normally, how will you find out the present value of cash outflow? Listen to me very carefully. First, என்ன பண்ணுவீங்க particulars போட்டுப்பீங்களா particulars போட்டுப்பீங்க and then you'll open one amount column. First என்ன பண்ணுவீங்க first you will take up the initial investment. You will take up another initial investment. இல்லனா capital cost as per AS 10 எப்படினா நீங்க சொல்லலாம் அப்போ யூ வில் டேக் அப் என்னது யூ வில் டேக் அப் தி இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன நமக்கு வேணா வரும் சம்டைம்ஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் சம்டைம்ஸ் போடுற மாதிரி இருக்கும் சம்டைம்ஸ் யூ மே பி இன்வெஸ்டிங் என்னது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அஸ் வெல் அப்போ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஃப் எனி ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஃப் எனி அப்படி ஏதாவது இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்ததுன்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுமே எடுக்கணும் கிளியரா எஸ்ஆனோ எஸ்ஆனோ ஜென்ரலாகவே இந்த ரெண்டு தான் நமக்கு நார்மலாக வரும் பட் இன் கேஸ் ஆஃப் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் டெசிஷன் லிசன் டு மீ இந்த என்பிவி வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் என்பிவி வச்சு யூ கேன் டேக் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் டெசிஷன் அப்போ லிசன் டு மீ என்பிவி வச்சு நீங்கள் என்ன டெசிஷன் எடுக்கலாம் யூ கேன் டேக் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் டெசிஷன் டெசிஷன் நம்பர் 1 என்னது அக்செப்ட் ஆர் ரிஜெக்ட் டெசிஷன் 1 என்னது அக்செப்ட் ஆர் ரிஜெக்ட் ஒரே ஒரு அக்செப்ட் ஆர் ரிஜெக்ட் என்னது they'll give you one project should I accept the project or not accept the project based on NPV சொல்வீங்க எப்படி சொல்வீங்க NPV பாசிட்டிவ் வந்தா அக்செப்ட் NPV நெகட்டிவா இருந்தா ரிஜெக்ட் சிம்பிள் NPV பாசிட்டிவா இருந்தா அக்செப்ட் NPV நெகட்டிவா இருந்தா ரிஜெக்ட் தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் மாடல் ப்ராப்ளம் இந்த NPV வச்சு நீங்க வேற டெசிஷன் எடுக்கலாம் யூ கேன் டேக் another decision called என்னது மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் இப்போ மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் என்னது வாட் டு யூ மீன் பை மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ்னா யூ வில் பி ஹேவிங் மோர் தென் ஒன் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் ஹியர் பிளான் அப்போ ப்ராஜெக்ட் ஏ ப்ராஜெக்ட் பின்னு யூ வில் பி ஹேவிங் 2 ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்போ இந்த ரெண்டு ப்ராஜெக்ட்ல விச் ப்ராஜெக்ட் இஸ் கிவிங் யூ பெட்டர் அப்படின்னு பார்க்கணும் அது நம்ம என்ன பார்க்கணும் where the NPV is more எந்த இடத்துல NPV அதிகமாக இருக்கோ that project is giving you a better return நீங்க பார்ப்பீங்க that is mutually exclusive decision but decision 1 வந்து accept or reject decision 2 என்னது decision 2 வந்து mutually exclusive which is what is mutually exclusive you have project A you have project B which is better where you are getting more NPV அதுதான் வந்து என்னது mutually exclusive இதை விட மெயினாக ஒன்று இருக்கு what is another main thing na replacement decision this is the tricky one நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஈஸியாக படிச்சிடலாம் எது மட்டும் கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக இருக்கும் இந்த ரிப்ளேஸ்மெண்ட் டெசிஷன் மட்டும் கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக இருக்கும் வாட் இஸ் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் டெசிஷன் ஐ ஆல்ரெடி ஹேவ் அன் அசெட்டா அந்த அசெட்டை ரிப்ளேஸ் பண்ணிட்டு ஐம் கோயிங் டு பை அ நியூ அசெட் அப்படி நியூ அசெட் வாங்குறதுனால ஐம் கெட்டிங் எனி இன்க்ரிமெண்டல் பெனிஃபிட் பிகாஸ் ஆஃப் த நியூ அசெட் அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் இங்கே ஐ ஹவ் டு யூஸ் என்னது ஐ ஹவ் டு யூஸ் தி இன்க்ரிமெண்டல் அனாலிசிஸ் ஐ ஹவ் டு யூஸ் தி இன்க்ரிமெண்டல் அனாலிசிஸ் இப்போ வாட் டு யூ மீன் பை இன்க்ரிமெண்டல் அனாலிசிஸ் வாட் டு யூ மீன் பை இன்க்ரிமெண்டல் அனாலிசிஸ்னா எக்ஸ்ட்ராவாக எனக்கு ஏதாவது வருதா are you getting anything in extra that's called as another incremental clear yes or no yes or no அப்போ you'll be using another replacement you'll be using an incremental analysis அப்போ you'll take initial investment then you'll add working capital investment if any and in case of replacement what you will do you'll sell old asset
In case of a replacement decision, what will you do? You will sell the old asset. அதனால sale of என்னது? Sale of old asset. So sale of என்னது? Sale of old asset. So sale of old asset. So sale of என்னது? Sale of old asset. அப்ப நமக்கு என்ன வரும்? Sale of old asset வருமா? And இன்னொரு ப்ராப்ளம் நமக்கு. ஸோ இது வந்து நமக்கு எப்போ வரும்? எனக்கு எப்போ வரும்னா ரிப்ளேஸ்மெண்ட் டெசிஷன் நமக்கு என்ன வரும்? ரிப்ளேஸ்மெண்ட் டெசிஷனில் வந்து நமக்கு என்ன வரும்னா சேல் ஆஃப் ஓல்ட் அசெட் வரும். பிகாஸ் நம்ம ரிப்ளேஸ்மெண்ட் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ? வி ஆர் கோயிங் டு செல் த ஓல்ட் அசெட், வி ஆர் கோயிங் டு பை அ நியூ அசெட். இப்போ ஓல்ட் அசெட்டை சேல் பண்ணிட்டு நியூ அசெட்டை என்ன பண்ண போகிறோம்? நியூ அசெட்டை பை பண்ண போகிறோங்கிறதுனால வில் பி சப்ட்ராக்டிங் சேல் ஆஃப் ஓல்ட் அசெட் இன் ரிப்ளேஸ்மெண்ட். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? சப்ட்ராக்ட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது? ஆஃப்டர் சப்ட்ராக்டிங் த சேல் யூ ஹேவ் டூ பாசிபிலிட்டி. What are all the possibility you may have if you are making whenever you are making a transfer? இங்க assetங்கிறது என்னது? capital asset. Whenever you are transferring capital asset, you are subject to என்னது? You are subject to capital gain tax. என்ன பண்ணணும்? நீங்க capital gain tax pay பண்ணணும். அப்ப ரெண்டு பாசிபிலிட்டி. ஒன்னு ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் வரலாம், இல்ல வாட் சொல்லிட்டேன். ஒன்னு வந்து என்ன வரலாம்? ஒன்னு கேபிட்டல் கெயின் வரலாம், இல்ல கேபிட்டல் லாஸும் வரலாம். யூ மே கெட் கேபிட்டல் கெயின் ஆர் என்னது? ஆர் கேபிட்டல் லாஸ். கேபிட்டல் கெயினும் வரலாம், கேபிட்டல் லாஸும் வரலாம். அப்ப கேபிட்டல் கெயின் வந்தா என்ன பண்ணணும்? கேபிட்டல் கெயின் வந்தா ஐ ஹவ் டு பே டாக்ஸா? கேபிட்டல் கெயின் வந்தா ஐ ஹவ் டு பே டாக்ஸ். கரெக்டா? அதனால அவுட்ஃப்ளோங்கிறது என்ன பண்ணுவீங்க? அவுட்ஃப்ளோல பேசிக்கா என்ன பண்ணுவீங்கன்னா எக்ஸ்பென்ஸ் வந்தா ஆட் பண்ணுவீங்க, இன்கம் ஏதாவது வந்தா சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவீங்க. ஸோ இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நான் பண்ற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆட் பண்றேன், ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆட் பண்றேன். சேல் ஆஃப் ஓல்ட் அசெட்ங்கிறது என்னது? அசெட்டை சேல் பண்ண யூ வில் கெட் சம் மணி. கரெக்டா? யூ வில் கெட் இன்ஃப்ளோ வரதுனால மைனஸ் பண்றேன். பட் நீங்க வந்து கெயின் வந்தா என்ன பண்ணணும்? கெயின் வந்தா யூ ஹேவ் டு பே டாக்ஸா? கெயின் வந்தா யூ ஹேவ் டு பே டாக்ஸ். அதனால என்ன பண்ணுவீங்க? டாக்ஸ் பே பண்ணுங்க. ஆட் என்னது? டாக்ஸ் பேயபிள். டாக்ஸ் பேயபிள் ஆன் என்னது? ஆன் கேபிட்டல் கெயின். டாக்ஸ் பேயபிள் ஆன் கேபிட்டல் கெயின் ஆன் சேல் ஆஃப் என்னது? சேல் ஆஃப் அசெட். சேல் ஆஃப் ஓல்ட் அசெட் வாட் எவர். அப்போ ஓல்ட் அசெட்டை விற்று எனக்கு ஏதாவது கேபிட்டல் கெயின் வந்தால் அதுக்கு நான் டேக்ஸ் பே பண்ணணும். எப்போனா இதுலேயே என்ன பண்ணுவாங்க? உங்களுக்கு பிளாக் கான்செப்ட்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க. பிளாக் கான்செப்ட் கொடுத்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? டெல் இப்போ வேணாம், அதை தனி சம் வச்சுருக்கேன். நான் சம் போடும்போது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் கிளாரிட்டி கிடைக்கும். அது வந்து இப்போ இதெல்லாம் ஆட் பண்ண விரும்பல. ஜஸ்ட் இப்போதைக்கு மைண்டில் எப்படி வச்சுக்கோங்க. இஃப் யூ ஹேவ் என்னது? இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் எனி கெயின்னா அதுக்கு பே பண்ண டாக்ஸ் யூ ஹேவ் டு ஆட் இட். கிளியரா? லைக்வைஸ் மைனஸ் என்னது? டாக்ஸ் பெனிஃபிட். டாக்ஸ் பெனிஃபிட் ஆன் என்னது? ஆன் கேபிட்டல் லாஸ். சம்டைம்ஸ் கேபிட்டல் லாஸும் ஆகலாம் இல்லையா? கேபிட்டல் லாஸ் வந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? கேபிட்டல் லாஸ் வந்து ஐ வில் கெட் அ டாக்ஸ் பெனிஃபிட். கேபிட்டல் லாஸ் வந்து ஐ வில் கெட் என்னது? ஐ வில் கெட் அ டாக்ஸ் பெனிஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் என்னது? சேல் ஆஃப் ஓல்ட் அசெட். இப்போ நான் சொல்ற ப்ரொவிஷன் வந்து எதுக்குன்னா நான் டெப்ரிஷியபிள் அசெட்ஸ். வாட் ஐ அம் டெல்லிங் யூ ஹியர் இட் இஸ் ஃபார் அ நான் டெப்ரிஷியபிள் அசெட். ஏன்னா டெப்ரிஷியபிள் அசெட்க்கு நம்ம பிளாக் கான்செப்ட் இருக்கு. சப்ஜெக்ட் டு பிளாக் கான்செப்ட் யூ ஹேவ் டு டு. இது வந்து என்னது? திஸ் இஸ் ஃபார் அ நான் டெப்ரிஷியபிள் அசெட்ஸ். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ டேக்ஸ் பெனிஃபிட் ஆன் கேபிட்டல் லாஸை யூ ஹேவ் டு சப்ட்ராக்ட். ஏன் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம்? ஏன்னா கேபிட்டல் லாஸ் வந்ததுனால யூ ஆர் கெட்டிங் என்னது? கேபிட்டல் லாஸ் வந்ததுனால உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுது நமக்கு? ஸோ கேபிட்டல் லாஸ் வந்து நம்ம செட் ஆஃப் பண்ணலாமா? ஸோ ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் லாஸ் யூ கேன் செட் ஆஃப் இட் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின், லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் செட் ஆஃப் பண்ணலாங்கிறதுனால நம்ம இன்கம் கம்மியாகுது. இன்கம் கம்மியான என்ன ஆகும்? டேக்ஸும் கம்மியாகும். ஸோ யூ ஆர் சேவிங் டேக்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ். அது டேக்ஸ் சேவிங்கிறதுனால சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? இதெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் the amount that I am going to derive is called as cash outflow. இதான் நமக்கு என்னன்னா cash outflow. இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? present value எடுக்கணும். we have to take everything in a present value. அப்போ this is என்னது? cash outflow. இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? present value எடுக்கணும். present value எடுத்தா that's called as present value of cash outflow. clear-ஆ? yes or no? yes or no? yes or no? What we are going to do here, first you are going to take an initial investment. Then என்ன பண்ணுவீங்க? if you have made any working capital investment, you will take the working capital investment. அது இல்லாம நீங்க சம்டைம்ஸ் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் என்ன பண்ணுவீங்க? ரிப்ளேஸ்மெண்ட்ல வில் செல் த அசெட்டா? அசெட்டை சேல் பண்ண டூ பாசிபிலிட்டி. கெயின் வரலாம், லாஸ் வரலாம். கெயின் வந்தா டாக்ஸ் கட்டணும், லாஸ் வந்தா பெனிஃபிட் கிடைக்கும். டாக்ஸ் பே பண்ணா ஆட், டாக்ஸ் பெனிஃபிட்னா சப்ட்ராக்ட். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அவ்வளவுதான். இதான் வந்து என்னது? ஸ்டெப் நம்பர் 1. ஸோ ஸ்டெப் 1 கிளியரா? ஐ மீன் அதர் அசெட்ஸ் மேபி நான் பிஸ்னஸ் பண்ணல, நான் வந்து சாதாரண ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறேன். ஐம் நாட் டூயிங் எனி பிஸ்னஸ். சும்மா ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்கலாமே. ப்ராஜெக்ட் வந்து டெப்ரிஷியபிள் அசெட் கிடையாது. அப்போ அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில் இட் வில் ஹெல்ப். அடுத்து யூ ஹேவ் என்னது? யூ ஹேவ் ஸ்டெப் நம்பர் 2. ஸ்டெப் நம்பர் 2 என்ன பண்ணணும்? நீங்கள் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் இன்ஃப்ளோ.
present value of another present value of cash inflow. How we are going to do the present value of cash inflow? Summation of CFAT. CFAT என்னது? Cash flow after tax. எங்க கொண்டு வந்தோம்? மேல போட்டோமா ஃபார்மேட். அப்படி அது வந்து நம்ம வருஷம் போடுவோம். வருஷம் போட்டு நமக்கு வருஷம் CFAT கிடைக்குமா? அந்தந்த இயரோட CFAT இன்டூ அந்தந்த இயரோட PVIF. அந்த இயரோட PVIF போட உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? present value of cash inflow கிடைக்கும். அப்ப அந்தந்த இயரோட CFAT இன்டூ அந்தந்த இயரோட PVIF. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? போட்டால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? யூ வில் கெட் த present value of cash inflow. இப்போ இதுலேயே ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் இருக்குது. இப்போ சப்போஸ் இதில் உங்களுக்கு என்ன வருது? யூ ஆர் கெட்டிங் அன் ஈவன் கேஷ் ஃப்ளோ. ஈவன் கேஷ் ஃப்ளோ வந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க? ஈவன் கேஷ் ஃப்ளோ வந்தால் வாட் யூ வில் டூனா சம்மேஷன் ஆஃப் சம்மேஷன் கூட இல்லை, நீங்கள் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க? CFAT இன்ட்டு என்ன பண்ணுவீங்க? CFAT இன்ட்டு PVIFA. அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? யூ வில் பி யூசிங் த annuity factor. What is annuity factor? What is annuity factor? Total of another. It is nothing but a total of PVIF. Total of PVIF. PVIF total தான் நமக்கு என்னது? annuity factor. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ வந்து அன்இவன் கேஷ்ல வந்தால் நம்ம நாமளே என்ன பண்ணணும்? ஒவ்வொரு வருஷம் CFAT போட்டு அந்தந்த இயரோ CFAT இன்ட்டு அந்தந்த இயரோட PVIF போடுவீங்க. பட் எனக்கு ஈவன் கேஷ்ல வந்தால் என்ன பண்ணுவோம்? இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் அன் ஈவன் கேஷ்லோனா PVIFA annuity போட்டுருவீங்க. யூ புட் annuity. annuity இட்ஸ் நத்திங் பட் total of PVIF. அப்போ போட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? வில் கெட் த present value of cash inflow. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? டன் கரெக்டா? ஸோ PVCAF டன். அடுத்து ஸ்டெப் 3. இது கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கல். ஸ்டெப் 3 என்னது? ஸ்டெப் 3 என்னதுன்னா you will find out the present value of another present value of terminal cash flow. Present value of terminal cash flow. Present value of terminal cash flow. What do you mean by terminal cash flow? End. And the project order end la vara amount is called as the terminal. Terminal nalla enadhu? Project end agumbodhu ungalku vara amount is called as terminal. Our terminal stage la what are all the amount that you will be receiving? First scrap. என்ன ஸ்கிராப் எடுத்துக்கணும்? நீங்கள் ஆக்சுவல் ஸ்கிராப் எடுத்துக்கணும். யூ ஹவ் டு டேக் அ ஆக்சுவல் ஸ்கிராப் வேல்யூ. You have to take another actual scrap value. Again, there are two types of scrap value you have. One is called as actual scrap value. Another one is called as estimated scrap value. Actual scrap value, estimated scrap value. What is the difference? What is the difference between estimated scrap and actual scrap? So, actual scrap nu unukku, estimated scrap nu unukku. Adachu ஒரு டைம் ஆட்டோமேட்டிக் क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க நமக்கு. What is the difference between actual scrap and estimated scrap? ஸோ எஸ்டிமேட்டட் ஸ்கிராப் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? டெப்ரிசியேஷன் போட. கொஸ்டினில் எஸ்எல்எம்ல கேட்டாங்கன்னா குட். ஸோ கொஸ்டினில் எஸ்எல்எம் கேட்டாங்கன்னா டெப்ரிசியேஷன் போட நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? டெப்ரிசியேஷன் போட வில் யூஸ் எஸ்டிமேட்டட் ஸ்கிராப். அப்போ டெப்ரிசியேஷனுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க? ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் வில் பி யூசிங் த எஸ்டிமேட்டட் ஸ்கிராப் வேல்யூ இல்லை எக்ஸ்பெக்டட் ஸ்கிராப் வேல்யூ. அப்போ டெப்ரிசியேஷன் போடும்போது எக்ஸ்பெக்டட் ஸ்கிராப். ஆனால் இங்கே தேர்ட் ஸ்டெப்பில் போகும்போது என்ன பண்ணணும்? தேர்ட் ஸ்டெப்பில் போகும்போது யூ ஹவ் டு டேக் த ஆக்சுவல் ஸ்கிராப். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? இது ஒரு அமௌண்ட்டா? அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஃபிக்ஸட் கேபிட்டல் ரியலைஸ் பண்ணி we are getting a scrap amount. That is an income for us. Again, இது ஃபுல்லாகவே நமக்கு என்னது? இன்ஃப்ளோ. கேஷ் இன்ஃப்ளோ வந்தால் யூ வில் ஆட். இதுவே கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ வந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க? கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ வந்தால் சப்ட்ராக்ட். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இன்ஃப்ளோ வந்தால் ஆடு, அவுட்ஃப்ளோ வந்தால் சப்ட்ராக்ட். ஏன்னா டெர்மினலாக எண்டில் எனக்கு என்னெல்லாம் இன்கம் வருதுங்கிறது தான் டெர்மினல் கேஷ் ஃப்ளோ. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படியே ஆப்போசிட். இன்ஃப்ளோ வந்ததுன்னா மைனஸ், அவுட்ஃப்ளோ வந்தால் ஆடு. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து அவுட்ஃப்ளோ. இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஆக்சுவல் ஸ்கிராப் வேல்யூ எடுத்துப்போம். அண்ட் தென் ரெக்கவரி ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். ஒரு பேசிக் அசம்ஷன் என்னது? வாட் இஸ் த பேசிக் அசம்ஷன் அப்படின்னா வாட் எவர் த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தட் யூ ஆர் இன்வெஸ்டிங். ஏன்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்ங்கிறது என்னது? நம்ம கரண்ட் அசெட் கடை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் காலியாக. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? லோன் வாங்குவோம், யூஸ் பண்ணுவோம், லோன் வாங்குவோம், யூஸ் பண்ணுவோம், லோன் வாங்குவோம், யூஸ் பண்ணுவோம். இட் வில் ஹேப்பன் லைக் தட். கரெக்டா? அதனால அட் த எண்ட் என்ன ஆகிடும்? நம்ம அந்த அமௌண்ட்டை ரெக்கவர் பண்ணிடுவோம். வாட் எவர் த அமௌண்ட் தட் யூ இன்வெஸ்டட் தட் வில் பி ரெக்கவரிங் அட் த எண்ட். கிளியரா? அதனால என்ன பண்ணுவீங்க? யூ வில் ஆட் த ரெக்கவரி ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். ஃபர்ஸ்ட் யூ வில் டேக் என்னது? ஆக்சுவல் ஸ்கிராப் வேல்யூ. அதில் யூ வில் ஆட் என்னது? யூ வில் ஆட் த ரெக்கவரி ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். இப்போ அகைன் ஸ்கிராப் சேல் பண்ணுறீங்களா? சேல் பண்ணால் அகைன் யூ ஹேவ் என்னது? யூ ஹேவ் டூ பாசிபிலிட்டி. என்னென்ன பாசிபிலிட்டி வரும்? கேபிட்டல் கெயின், கேபிட்டல் லாஸ்.
again you have two possibilities. Sale பண்ணா either you will get capital gain or you may get capital loss. Capital gain வந்தா என்ன பண்ணணும், tax pay பண்ணணுமா, அதனால minus tax payable on capital gain on sale of scrap, on sale of என்னது, sale of scrap. Or வேற என்ன வரலாம் எனக்கு, or what is another possibility, tax benefit on capital loss, tax benefit on capital loss on sale of scrap. அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை நம்ம ஆட் பண்ணணும். why we are adding it, because tax benefit saving, எனக்கு அது சேவிங்கிறதுனால இன்கம் ஆட் பண்றோம். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? அண்ட் இந்த டாக்ஸ் பேபிளும் டாக்ஸ் பெனிஃபிட் கேபிட்டல் கெயின் கேபிட்டல் லாஸ் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு எப்போ அரைஸ் ஆகும், ரெண்டு சிச்சுவேஷன்ல அரைஸ் ஆகும். இந்த ரெண்டுமே சிச்சுவேஷன் நம்பர் 1. இப்போ நான் பிளாக் ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் பிளாக் கான்செப்ட் நவ். பிளாக் கான்செப்ட் தனியாக இருக்கு நமக்கு. மோஸ்ட்லி கொஸ்டின் பிளாக் வச்சு கேட்க மாட்டாங்க. அப்படி கேட்டாலுமே அதுவும் எடுத்துற பிரச்சனை இல்லை. பட் பிளாக் வச்சு கேட்கலாம். தெர் ஆர் டூ பாசிபிலிட்டி. எந்த ரெண்டு சிச்சுவேஷன் கெயின் ஆர் லாஸ் வரும்னா சிச்சுவேஷன் நம்பர் 1. சிச்சுவேஷன் 1 என்னது, சிச்சுவேஷன் 1 வந்து இஃப் யூ யூஸ் WDV மெத்தட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன். அவ டெப்ரிசியேஷன் போடும்போது நீங்கள் WDV மெத்தட் யூஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு என்ன வரும், கேபிட்டல் கெயின் கேபிட்டல் லாஸே வரும். செகண்ட் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க, எஸ்எல்எம்ல வருமானு கேட்டால் எப்போ வரும்னா, எஸ்எல்எம்ல எப்போ வரும், வென் ஆக்சுவல் ஸ்கிராப் இஸ் என்னது, ஆக்சுவல் ஸ்கிராப் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எஸ்டிமேட்டட் ஸ்கிராப். ஆக்சுவல் ஸ்கிராப் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எஸ்டிமேட்டட் ஸ்கிராப். அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும், இது நமக்கு வரும். அப்போ இந்த கேபிட்டல் கெயின் கேபிட்டல் லாஸ் நமக்கு எப்போ வரும், கேபிட்டல் கெயின் கேபிட்டல் லாஸ் நமக்கு எப்போ வரும்னா ரெண்டு சினாரியோவில் வரும். ஒரு சினாரியோ வந்து என்னது, ஒரு சினாரியோ நீங்கள் WDV ஃபாலோ பண்ணலாம். இஃப் யூ ஃபாலோ WDV மெத்தட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷனா ஆப்வியஸ்லி என்னோட ஸ்கிராப் வேல்யூ வேறு அண்ட் என்னுடைய ஸ்கிராப் வேறு, அட் த சேம் டைம் WDV வேறு. அது நமக்கு என்ன ஆகலாம், நமக்கு கெயினோ லாஸோ வரலாம், பாசிபிலிட்டி இருக்குது. அது WDV அது எப்பவுமே வந்துடும். எஸ்எல்எம்ல ஒரு 95% கேஸில் சான்சஸ் கிடையாது. ஒரு 95% கேசஸில் எஸ்எல்எம்ல வந்து உங்களுக்கு இந்த கெயினோ லாஸ் வராது. பட் எஸ்எல்எம்ல எப்போ வரலாம், ஆக்சுவல் ஸ்கிராப் வேற எஸ்டிமேட்டட் ஸ்கிராப் தனியாக கொடுத்தாங்கன்னா வரலாம். அப்போ ஆக்சுவல் ஸ்கிராப் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு த எஸ்டிமேட்டட் ஸ்கிராப்னா யூ மே கெட் என்னது, யூ மே கெட் அ கேபிட்டல் கெயினா கேபிட்டல் லாஸ். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? இதெல்லாம் போட்டால் நமக்கு கிடைக்கிற அமௌண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் என்னது, டெர்மினல் கேஷ் ஃப்ளோ. இதெல்லாம் போட்டால் நமக்கு கிடைக்கிற அமௌண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் டெர்மினல் கேஷ் ஃப்ளோ. அகைன் வென் ஐ எம் கோயிங் டு ரிசீவ் திஸ் மணி, அட் த எண்ட் ரிசீவ் பண்ண போகிறோமா, அதனால இன்ட்டு என்ன பண்ணுவீங்க, present value of interest factor for the last year. அப்போ லாஸ்ட் இயரோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபேக்டரை என்ன பண்ணுவீங்க, மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க. பண்ணால் the amount that you are going to get is called as present value of என்னது, present value of terminal cash flow. present value of terminal cash flow. present value of terminal cash flow. clear-ஆ? yes or no? yes or no? ஸோ இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் இருக்கோங்க, இதுவே கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. ஏதாவது டவுட்னா கேளுங்க. ஃபர்ஸ்ட் கோ த்ரூ அப் டு திஸ். இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்னா லெட் மீ நோ. ஏன்னா நான் எல்லா சமயம் இந்த ஃபார்மேட்டில் போட போகிறேன். ஐ எம் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச் அ ஃபார்மேட். பிளாக் வந்தால் மட்டும் லைட்டாக சின்ன சேஞ்ச் மட்டும் தான் பண்ணுவேன். அது என்ன நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். பிளாக் எதுவுமே வரலாம், இப்படி தான் நான் போடுவேன் நார்மலாக. ஓகே லிசன். ஸோ இது கிளியர் கரெக்டா? அப்போ என்ன பண்ணிட்டோம், வி ஹவ் ஒர்க்ட் அவுட் த ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஆஃப் டெர்மினல் கேஷ் ஃப்ளோவா. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது, ஸ்டெப் 4 வந்து NPV. ஸ்டெப் 4 வந்து என்னது, ஸ்டெப் 4 வந்து யூ ஹேவ் சம்திங் கால்ட் நெட் ப்ரெசென்ட் வேல்யூ. யூ ஹேவ் சம்திங் கால்ட் என்னது, நெட் ப்ரெசென்ட் வேல்யூ. இப்போ நெட் ப்ரெசென்ட் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும், ஹவ் யூ வில் ஃபைண்ட் அவுட் த நெட் ப்ரெசென்ட் வேல்யூனா, ஆஸ் யூஷுவல் இந்த ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க, பர்டிகுலர்ஸ் ஒரு அமௌண்ட் காலமா. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we will take என்னது, we will take the present value of cash inflow. ஸோ PVCF-னா என்னது, PVCF-னா present value of cash inflow. ப்ளஸ் என்ன பண்ணணும், இதில் you have to add the present value of terminal cash flow. present value of terminal cash flow. இது எங்கே போடுறோம் நம்ம, இதை வந்து நம்ம எங்கே போடுவோம்னா ஸ்டெப் 2ல் போடுவோம். இதை where we will do ஸ்டெப் 3ல் போடுவோம். போட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், டோட்டல் இன்ஃப்ளோ கிடைக்குமா, நமக்கு என்ன கிடைக்கும், வில் கெட் த டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் இன்ஃப்ளோஸ். டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் இன்ஃப்ளோ கிடைக்கும். அதில் மைனஸ் என்ன பண்ணுவீங்க, ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ. இது எங்கே கண்டுபிடிப்போம், ஸ்டெப் நம்பர் 1ல் we will find it out. இதை will find out in where, இதை வந்து will find out in the ஸ்டெப் நம்பர் 1. இதெல்லாம் போட்டால் what will you get. ஸோ இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா you'll be getting a net present value. முடிஞ்சுது. இந்த NPV வந்து எப்படி இருக்கணும், இந்த NPV வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கணும். பாசிட்டிவாக இருந்தால்
accept இதுவே இது less than 0 வந்தா என்னது reject. So positive வந்தா accept, negative வந்தா என்னது negative வந்தா reject. clear ஆ? yes or no? yes or no? this is என்னது this is the net present value. மத்ததெல்லாம் நம்ம நார்மலா போடுறதா. மத்தபடி PA இப்போ profitability index என்னது profitability indexனா ஒண்ணுல present value of cash inflow divided by present value of cash outflow. அடுத்து நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்னது நெக்ஸ்ட் வந்து மெத்தட். அடுத்து fourth மெத்தட். fourth என்னது fourth வந்து you have profitability index. You have profitability index. So profitability index. What is profitability index? அப்ப PI is equal to என்ன formula? Present value of cash inflow plus present value of terminal cash flow. Present value of என்னது present value of terminal cash flow. Present value of cash inflow plus present value of terminal cash flow divided by என்னது divided by present value of cash outflow. போட்டா we'll get the profitability index. இது வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கணும் இது வந்து more than 1. இது அப்ப PI எப்படி இருக்கணும் PI வந்து more than 1 இருந்தா accept. PI வந்து more than 1 ஆக்கணும். நம்ம டிவைட் பண்றோம். நம்ம வந்து எவ்வளவு டைம்ஸ் அதிகமா வருதுன்னு பார்க்கறோம். அவுட்ஃப்ளோவோட இன்ஃப்ளோ எவ்வளவு டைம்ஸ் அதிகமா வருதுன்னு பார்க்கறோம். அது நிறைய வந்ததுன்னா accept, otherwise reject. So PI வந்து less than 1 ஆனது less than 1 reject. ஸோ அதுலேயே இதுலேயே நமக்கு என்ன வரும் லைஃப் டிஸ்பாரிட்டி டைம் டிஸ்பாரிட்டி இதெல்லாம் நமக்கு வரும். பட் இதெல்லாம் இப்போ தேவையில்லை நமக்கு. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? done. So we have done the profitability index. So tell me whether this profitability index is clear or not. Yes or no? So NPV done, PI done. So NPV is done, PI is done. So NPV over, PI over. Discounted payback period என்னது என்னோட cash inflowலாம் discount பண்ணி I have to find out the payback period. இதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை. சம் போடும்போது கிளாரிட்டி கிடைக்கும். அடுத்து யூ ஹேவ் IRR EAB இதெல்லாம் நான் சம் போடும்போது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? இப்போ I have taken one problem. இந்த சம் வந்து உங்களுக்கு எங்கேயுமே இருக்காது. So this sum contains everything. இந்த ஒரு சம்ல என்ன பண்ணிடுவோம் will revise the entire concept. Listen. Moving on to the question 1. ஒரே ஒரு சம் தான். will revise everything. இது வந்து எக்ஸாம் கேட்ட கொஸ்டின்லாம் இல்லை. மேபி எக்ஸாம் கேட்கலாம் எனக்கு தெரியாது. we don't know. இதெல்லாம் will revise everything. payback periodனா என்னது டிஸ்கவுண்ட் இதில் என்ன பண்ணுறேன் டிஸ்கவுண்டிங் பேபேக் இதில் என்ன பண்ணிடுறேன் டிஸ்கவுண்டட் பேபேக் period நான் போட்டுறேன். இதில் என்ன பண்ணிடுறேன் இதில் I'll do discounted payback period as well. payback period discounted payback period ARR NPV PI IRR எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடுறேன் எல்லாத்தையும் I'll do in this particular problem. இங்கே பாருங்க WCCக்கோ கண்டுபிடிக்கிறேன் சம்மில் நம்ம இந்த சம் நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன். இதை அனுப்புகிறேன். I'll send you. ஸோ ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஜ் சம். ஏன்னா இது பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிடும். வில் கெட் சம் ஐடியா. லிசன் மூவிங் ஆன் டு த கொஸ்டின் நம்பர் 1. கொஸ்டின் 1ல வாட் தே ஹவ் கிவன் யூ லிசன். கொஸ்டின் 1ல வந்து வாட் தே ஹவ் கிவன்னா லிசன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ஃபா இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட். ஆல்ஃபா இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் இஸ் கன்சிடரிங் அ 4-year பவர் பிளான்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் ப்ராஜெக்ட். அப்போ என்ன பண்ண போறாங்க ஒரு 4-year ப்ராஜெக்ட் இருக்கிறாங்களா. லிசன் இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க கம்பெனியோட கரண்ட் ரிஸ்க் ஃப்ரீ. நான் கூட ஃபீல் பண்ணிட்டே இருந்தேன் நம்ம வந்து ஏன் காஸ்ட் ஆஃப் எக்விட்டி அந்த CAPM போடலேருந்து இங்கே போட்டுடலாம். CAPM தே ஹவ் கிவன் என்னது கம்பெனியோட ரிஸ்க் ஃப்ரீ கொடுத்துருக்காங்க. மார்க்கெட் ரிஸ்க் ப்ரீமியம் இஸ் கிவன், ஈக்விட்டி பீட் இஸ் கிவன். ஸோ ஜென்ரலாக ஃபைனலில் வந்து இந்த மாதிரி ஃபைனல் வேணால் கேட்க சான்ஸ் இருக்கு. இன்டர்ல இப்படிலாம் கேட்க மாட்டாங்க. ஃபைனலில் வந்து தே ஓன்ட் கிவ் யூ காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல். அதையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சம்டைம்ஸ். காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கண்டுபிடிச்சு இல்லை இன்னும் கான்செப்ட் இருக்குது சென்சிட்டிவிட்டின்னு ஒரு கான்செப்ட் அதெல்லாம் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஃபைனலில். பட் நான் அவ்வளோலாம் அந்த சென்சிட்டிவிட்டியாக தூக்கிட்டேன். அதில் அந்த சம்ல வந்து சென்சிட்டிவிட்டிலாம் தூக்கிட்டேன். That's why we are going to do other things. Appa RF and what word did they use here? Market risk premium. What do you mean by market risk premium? RM minus RF illa beta into RM minus RF RM minus RF illa beta into RM minus RF RM minus RF. அப்ப market risk premium market risk premium na RM minus RF. அப்ப I'll just write question 1. Question 1 first given edikren. I'll write the given. First என்ன கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு they have given you the RF. RF எவ்வளோ RF வந்து 6. RF வந்து 6%. RM minus RF எவ்வளோ RM minus RF வந்து 5%. RM minus RF will be
5% இது கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இட்ஸ் ஈக்விட்டி பீட்டா எவ்வளோ? ஈக்விட்டி பீட்டா இஸ் 1.2. பீட்டா எவ்வளோ சொல்லிட்டாங்க? பீட்டா வந்து 1.1 சொல்லிட்டாங்க. தே ஹவ் given you all these things. அதுக்கடுத்து என்ன சொல்லிட்டாங்க? த கம்பெனி மெயின்டைன் அ கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் 60% ஈக்விட்டி அண்ட் 40% டெட். அப்போ ஈக்விட்டி எவ்வளோ இதில்? ஈக்விட்டி வந்து 60%, டெட் எவ்வளோ? டெட் வில் பி 40%. இது கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் வாட் எல்ஸ் தே ஹவ் given you? It can raise new debt at a pre-tax interest rate. What do you mean pre-tax interest rate? Interest before tax. Interest rate before tax. அவங்க வந்து interest into 1 minus tax போல, வெறும் interest rate அது. என்னோட interest rate என்னது? டெட்டோடைய interest எவ்வளோ எனக்கு? டெட்டோட interest வந்து 10%. tax எவ்வளோ? tax வந்து 30%. ஃபர்ஸ்ட் இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் WACC என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். WACC கண்டுபிடிச்சா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? டிஸ்கவுண்டிங் ரேட் கிடைக்கும். டிஸ்கவுண்டிங் ரேட் கிடைச்சாதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? ஃபியூச்சர் வேல்யூ ப்ரெசென்ட் வேல்யூக்கு டிஸ்கவுண்ட் பண்ண முடியும். அவன் டிஸ்கவுண்டிங் ரேட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் WACC. கொடுத்துருவாங்க 19.9999% கொடுத்துருவாங்க. 0.0001% கொடுக்காம இருக்கக்கும் சான்சஸ் இருக்கு. அப்படி கொடுக்கலாம், இப்படி போடலாம். நமக்கு காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் தெரியாதா? we know காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கரெக்டா? ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிடுவோம்? வில் டூ லைக் திஸ். அப்போ என்ன பண்ணிடுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் we'll find out the WACC. First என்ன பண்றேன்? First step வந்து I'll find out the WACC. How I'm going to find out WACC? Listen to me. First I'll write sources. I'll write down the sources of fund. என்ன source இருக்கு? debt ஒரு source இருக்கு, equity ஒரு source இருக்கு. They have given you another. They have given you weight கரெக்டா? debt எவ்வளோ percent? 40%, which is 0.40. equity எவ்வளோ? 60%, which is 0.60. அடுத்து you will write down the cost. Cost of debt, cost of equity. அப்போ I have to do cost of debt and cost of equity separately. போட்டால் நமக்கு என்ன கிடச்சிரும்? WACC கிடச்சிரும். இப்போ என்ன பண்ணணும்? we have to find out the cost of debt. Cost of debt எப்படி போடுவீங்க? interest into 1 minus tax rate. போட்டால் 10 into 1 minus 0.3 போட்டால் எவ்வளோ பர்சன்ட் நமக்கு வருது? 7% or 0.07. இதான் நமக்கு என்னது? திஸ் இஸ் காஸ்ட் ஆஃப் டெட்டா. காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஃபார்முலா என்னது? RF பிளஸ் பீட்டா இன்டூ RM மைனஸ் RF. அப்போ RF எவ்வளோ? RF வந்து 6 பிளஸ் பீட்டா எவ்வளோ? பீட்டா வந்து 1.2. RM மைனஸ் RF இஸ் 5%. கொஸ்டின்லேயே சொல்லிட்டாங்க. 5 இன்டூ 1.2 பிளஸ் 6 போட்டா 12% or 0.12. அப்போ 0.07, 0.12 போட்டா how much you are getting? 0.028. 0.028. இங்க 0.0721 பாருங்க. 28 கீழே 721 செக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டைம். கரெக்ட். 0.10 or 10%. This is your WACC. அவ WACC எவ்வளோ? 10%. Now we know the discounting rate. டிஸ்கவுண்டிங் ரேட் கிடச்சிருச்சு. அப்போ இந்த ஒரு சம்மில் வந்து நம்ம லைட்டாக காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதுக்கு மற்ற எல்லா கான்செப்ட் சேர்த்து ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஆக்சுவலி டெக்னிக்கலி திஸ் ப்ராப்ளம் இஸ் யோர் என்டையர் எஃப்எம். உங்கள் எஃப்எம்மே இந்த சம் தான். இது அவ்வளோ கஷ்டமான சம் இல்லை, ஈஸி சம் தான் இது. பட் ஸ்டில் இட் கவர்ஸ் எவ்ரி திங். நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க? யூ ஆர் ரெக்வயர்ட் டு எவாலுவேட் த ப்ராஜெக்ட் ஆல்ஃபா யூசிங் த ஃபாலோயிங் டேட்டா. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? தே ஹவ் given you initial outlay. Listen, first I'll write given இருக்கிறேன். I'll write down the given. given என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க? they have given you cost of asset. cost of new machinery எவ்வளோ? 20 lakh, which is initial investment. initial investment எவ்வளோ? initial investment. how much is the initial investment? initial investment is rupees 20 lakhs. initial investment எவ்வளோ? rupees 20 lakhs. அப்போ we have got the initial investment. next என்ன பண்ணுவோம்? next what you will do na installation and commissioning cost இதையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஏன்னா இதுவுமே நமக்கு என்னது? இதுவுமே காஸ்ட் ஆஃப் த செட் தான். அப்போ you have to add 2 lakh plus 2 lakhs. போட்டால் you will get how much? You will get rupees 22 lakhs. You will get rupees 22 lakhs. This is your initial investment. Clear? Yes or no? Then we have got initial investment. வேறு ஏதாவது பார்க்கலாம் கீழே? இல்லை, அவ்வளோதான். They have given you additional working capital is required at the beginning of the year. அப்போ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எவ்வளோ நமக்கு? 3 lakh. அப்போ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வந்து எப்போ தேவை நமக்கு? டுடே வி நீடா? T0 என்னது? T0 அட் ப்ரெசென்ட் மீனிங் நமக்கு.
T1 னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்டு, T2 னா ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் இயர் எண்டு. லைக்வைஸ் யூ ஹேவ் டு டேக். T0 னா அட் ப்ரெசென்ட் அர்த்தம். அட் ப்ரெசென்ட் எவ்வளோக்கு நமக்கு? யூ ஹேவ் 3 lakh. You have how much? You have 3 lakhs. Rupees 3 lakhs. Done na? It will be fully recorded at the end of the 4th year. And நம்ம அவங்க கொடுக்கலனாலும் என்ன பண்ணுவோம்? ரெக்கார்டு அசியூம் பண்ணி தான் போடுவோம். கிளியரா? டன். ஆப்ரேஷன் அண்ட் ரெவன்யூ. ஆப்ரேஷன் ரெவன்யூ என்ன சொல்றாங்க? ஆப்ரேட்டிங் ரெவன்யூ இந்த இயர் 1 வந்து எவ்வளோ சொல்றாங்க? 15 lakh. 150 lakhல 15 lakh. கரண்ட் இயர் 1 எவ்வளோ எனக்கு? சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா? சேல்ஸ் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க? சேல்ஸ் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இயர் 1 எவ்வளோ? இயர் 1 வந்து யூ ஹேவ் 15 lakhs. இயர் 1 15 lakh. பட் அதே சேல் கான்ஸ்டன்ட்டாக ஃபாலோ ஆக போகுதான்னு கேட்டால் நோ. என்ன சொல்லிட்டாங்க? டியூ டு இன்ஃப்ளேஷன் ரெவன்யூ ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் டு க்ரோ அட் 5% per annum. அப்போ என்ன ஆகும் நமக்கு? இயர் 2ல என்ன ஆகும்னா இயர் 2ல வந்து ருபீஸ் 15 lakh into 1.05. How much you are getting? 15 lakh 75,000. Year 3ல what will happen? Year 3ல வந்து 15 lakh 75,000 into 1.05. 53,750. அடுத்து இயர் 4. இயர் 4ல என்ன பண்ணுவோம்? 16 lakh 53,750 into 1.05. 437.50 நேக்கிட்டோம். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? சேல்ஸ் டன்னா. அடுத்து நெக்ஸ்ட் வாட் கேன் யூ ரைட்? யூ கேன் ரைட் த ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எக்ஸ்க்ளூடிங் டெப்ரிசியேஷன். நல்லா போச்சு. அவங்க கொடுத்துருக்கதை எப்படி கொடுத்துருக்காங்க? எக்ஸ்பென்சஸ் எக்ஸ்க்ளூடிங் டெப்ரிசியேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ they have given you expenses excluding another excluding depreciation. So expenses excluding depreciation பாருங்க. what they have given you? First year வந்து எவ்வளோ? 6 lakh. It will be increasing by 8% per annum due to rising input cost. அப்போ எவ்வளோ ஏறுது? 88% ஏறுது நமக்கு. கரண்ட் இயர் 6 lakh. அப்போ இயர் 1 எவ்வளோ? 6 lakh. இயர் 1 எவ்வளோ? இயர் 1 வந்து ருபீஸ் 6 lakhs. இயர் 2 எவ்வளோ பர்சன்ட் ஏறுது? 8% ஏறுதா? அப்போ 6 lakh into 1.08 போட்டா 6,48,000. அடுத்து இயர் 3 6,48,000 into 1.08 6,99,840. இயர் 4 எவ்வளோ? இயர் 4 வந்து 6,99,840 into 1.08 7,55,000.20. done. This is another. This is the expenses excluding another expenses excluding depreciation. Clear? Yes or no? Yes or no? Done. இதெல்லாம் போட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் டெப்ரிசியேஷன் வந்து WDVல போட சொல்லிட்டாங்க. எவ்வளோ பர்சன்ட் சொல்லிட்டாங்க? 20%. டெப்ரிசியேஷன் வந்து யா. ஸோ அப்போ வாட் இஸ் டெப்ரிசியேஷன் கிவன் அப்படின்னா டெப்ரிசியேஷன் எல்லாம் போட சொல்லியிருக்காங்க. They asked you to calculate depreciation at WDV 20%. 20% under the WDV. அப்போ WDVல நமக்கு என்ன வரலாம்? கெயின் ஆர் லாஸ் வரலாம். ஸோ SLMனா கெயின் ஆர் லாஸ் வராது. WDVனா there is a possibility that you may get gain or loss. Possibility, there is a possibility that it will come. அடுத்தது they have given you terminal value. Terminal value என்ன சொல்லிட்டாங்க? The machinery will be sold at the end of the year for the scrap value of 9 lakh. ஸ்கிராப் எவ்வளோ சொல்லிட்டாங்க? ஸ்கிராப் வந்து 9 lakh. ஸ்கிராப் எவ்வளோ? ஸ்கிராப் வந்து ருபீஸ் 9 lakh. வாட் தேர் ஆஸ்கிங் யூ? ரெக்வயர்ட் அவுட்புட் WACC கண்டுபிடிச்சாச்சு. தென் நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்குறாங்க? இனிஷியல் கேஷ் ஃப்ளோ என்னது? ஆப்ரேட்டிங் கேஷ் ஃப்ளோ என்னது? டெர்மினல் கேஷ் ஃப்ளோ எப்படி நம்ம போனதெல்லாம். அதுக்கப்புறம் பே பேக் பீரியடு ARR கூட வந்து எதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில்? டிஸ்கவுண்டட் பே பேக் பீரியட். டிஸ்கவுண்டட் payback period. Payback period, discounted payback period, ARR, NPV, PI, IRR. So we have to do everything. ஆனால் இதெல்லாம் இன்னும் ஈக்குவலண்ட் ஆனுவல் பெனிஃபிட்லாம் இருக்குது. கூடவே லாஸ்ட்டாக என்ன கொடுக்கோங்க? லாஸ்ட்டாக வந்து ஈக்குவலண்ட் ஆனுவல் பெனிஃபிட்.
கூட ஒரு 2 ஆட் பண்ணலாம், தப்பு இல்லை. ஸோ இந்த சம்லேயே வந்து வில் ரிவைஸ் எவ்ரிதிங். இது இல்லாமல் நான் இன்னொரு டஃப் ஒன் வச்சுருக்கேன். பிளாக் வச்சு ஒரு சம்மு, அதுக்கப்புறம் வந்து கேபிட்டல் ரேஷனிங்கில் ஒரு ப்ராப்ளம். வி வில் கவர் என்டையர் கால்குலேஷன் கம்ப்ளீட்லி. இதை மீறி உங்கள் கால்குலேஷன் எதுவும் கேட்ட முடியாது. இதை மீறி தே கேனாட் ஆஸ்க் எனிதிங் இன் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங். ஏன்னா 14 மார்க், வி கேனாட் டேக் இட் லைட்லி. கொஞ்சம் டைம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெண்ட் பண்ணது தப்பே இல்லை. ஈவன் 4:30 வரைக்கும் கூட ஆகட்டும். நான் பிளான் பண்ணது என்னன்னா 4:30 வரைக்கும் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் தான் பிளான் பண்ணது ஆக்சுவலி. ஸோ இப்போ என்ன ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க, ஃபர்ஸ்ட் வி ஹேவ் டு டூ த காம்ப்ரஹென்சிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டா. அவங்க என்னெல்லாம் போட சொல்கிறாங்க, இனிஷியல் கேஷ் ஃப்ளோ, ஆப்ரேட்டிங் கேஷ் ஃப்ளோ, டெர்மினல் கேஷ் ஃப்ளோ. ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் கேஷ் ஃப்ளோ போடுவேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது, ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா தே ஆர் ஆஸ்கிங் யூ டு டூ த இனிஷியல் கேஷ் ஃப்ளோ. ஸோ இனிஷியல் கேஷ் ஃப்ளோஸ். அப்போ இனிஷியல் கேஷ் ஃப்ளோஸ் பார்க்கணும் நமக்கு என்னெல்லாம் வரும். வாட் ஆர் த திங்ஸ் யூ மே கெட் இன் தி இனிஷியல் கேஷ் ஃப்ளோ. ஃபர்ஸ்ட் யூல் புட் பர்டிகுலர்ஸ், ஒரு அமௌண்ட் காலம். ஸோ ஒரு அமௌண்ட் காலம். இப்போ எதெல்லாம் இனிஷியல் கேஷ் ஃப்ளோ நமக்கு, இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 22 லேக்கா. இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ, இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் 22 lakhs. ஸோ இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் 22 lakhs. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து 22 lakhs. ஆட் என்னது, ஆட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஆட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் விச் இஸ் 3 lakhs. இதுவே எனக்கு என்னைக்கு வருது, டுடே தான் வருது. இதுவே வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தேர்ட் இயர்ல வந்து என்ன பண்ணுவீங்க, you have to discount with third year factor. அப்போ சப்போஸ் T3 ன்னு கொடுத்தா என்ன பண்ணுவீங்க, 3 lakh into third year OP factor போட்டு இங்கே போடுவீங்க. கிளியரா, எஸ் ஆர் நோ? அப்போ வில் do 3 lakhs. Do you have any sale of old asset? இருக்காது, ஏன்னா ரிப்ளேஸ்மெண்ட் கிடையாது. சேல் ஆஃப் ஓல்ட் அசெட் எங்கே இருக்கும், ரிப்ளேஸ்மெண்ட் தான் இருக்கும். சேல்னு ஒன்று இருந்தால் தான் நமக்கு கெயின் ஆர் லாஸ்லாம் வரும். அவ்வளோதான். ஸ்டெப் நம்பர் 1 டன்னா. டோட்டலாக என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ, 25 lakhs. திஸ் இஸ் மை இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். கிளியரா, எஸ் ஆர் நோ? அடுத்து செகண்ட் என்ன பண்ணுவீங்க, செகண்ட் வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் த present value of cash inflow. Present value of another cash inflow. I'll just put particulars and I'll write down the year. நமக்கு என்ன எத்தனை இயர்ஸ் இருக்கு, ஜஸ்ட் லக்கிலி 4 years தான் இருக்கு. ஏன்னா சம்ம 4 years ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் எல்லாத்தையுமே. ஏன்னா எண்ட் ஆஃப் இயர் ஃபோர் நீங்கள் சேல் பண்ணுறீங்க. அது இல்லாமல் வேலை கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு கன்சிடரிங் 4 years பவர் எக்ஸ்பான்ஷன் பிளான்ட். ஸோ அதனால எல்லாமே 4 years போட்டுருக்கணும். ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம், நம்ம பர்டிகுலர்ஸு இயர் 1, இயர் 2, இயர் 3, இயர் 4 டோட்டல். ஸோ வில் டூ ஆல் திஸ் திங்ஸா. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம், வில் ஸ்டார்ட் வித் த சேல்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். சேல்ஸ் எவ்வளோ, ஹவு மச் இஸ் த சேல்ஸ்னா, ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து 15 lakhs. ஃபர்ஸ்ட் இயர் எவ்வளோ, ஃபர்ஸ்ட் இயர் வில் பி 15 lakhs. செகண்ட் இயர் எவ்வளோ, செகண்ட் இயர் வில் பி 15,75,000. 15,75,000. தேர்ட் இயர் எவ்வளோ, 16,53,750. 16,53,750. And fourth year will be 17,36,437. So 17,36,437.50. Done na. So we have written the sales. Sales எழுதியாச்சா. மைனஸ் என்ன பண்ணுவீங்க, காஸ்ட் எக்ஸ்க்ளூடிங் டெப்ரிசியேஷன். காஸ்ட் எக்ஸ்க்ளூடிங் டெப்ரிசியேஷன். அப்படி சப்போஸ் அது இன்க்ளூடிங் டெப்ரிசியேஷன் தான் என்ன பண்ணணும், டெப்ரிசியேஷன் மைனஸ் இல்லை நீங்கள் டேட்டா கூட போட்டுடலாம். பட் திரும்ப லாஸ்ட்டாக நீங்கள் டெப்ரிசியேஷன் ஆட் பேக் பண்ண மட்டும் போதும். ஸோ அப்படி இருந்தால் கூட ப்ராப்ளம் இல்லை, மைனஸ் பண்ணவங்க நெசிட்டி கிடையாது. அப்படி இன்க்ளூடிங் டெப்ரிசியேஷனாக இருந்தால் டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். அப்படியே போடுங்க, போட்டு மைனஸ் டேக்ஸு, அப்புறம் கடைசியில் என்ன பண்ணுங்க, ஆட் பேக் த டெப்ரிசியேஷன். சிம்பிள். அப்போ இது எக்ஸ்க்ளூடிங் டெப்ரிசியேஷன் ப்ராப்ளம் கிடையாது. எவ்வளோ அமௌண்ட்டு, 6 lakh. First year will be 6 lakh. Second year will be 6,48,000. 6,48,000. Third year will be 6,99,840. 6,99,840. And fourth year will be 7,55,000. So 7,55,827.20. ஸோ இதெல்லாம் தான் இதெல்லாம் தான் நமக்கு காஸ்ட். போட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், சேல்ஸ் மைனஸ் காஸ்ட் போட்டால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா, யூ வில் கெட் அமௌண்ட் கால் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் டேக்ஸ்.
எவ்வளோ அமௌண்ட்டிங்க 9 லேக்கா செகண்ட் இயர் 9,27,000 53 9 10 9 10 வருது 10 ஓகே 9 10 ஓகே ஓகே ஃபைன் தென் 80,610.30 this is another profit before depreciation tax clear yes or no minus என்ன பண்ணுவோம் minus depreciation which I will do it in the note number 1 depreciation எங்க போடலாம் note number 1ல போடலாம் போட்டா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் we'll get the profit before tax minus tax எவ்வளோ percent tax போட்டோமா 30% ஏன்னா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா tax எவ்வளோ நம்மளுக்கு tax will be 30% tax எவ்வளோ tax வந்து 30% tax வந்து 30% போட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் போட்டோம்னா will get PAT கிடைக்கும் plus depreciation which I have done in the note number 1 போட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் CF80 கிடைக்கும் we will get what CF80 and when you are going to get the CF80 இதெல்லாம் ஃபியூச்சரில் வரப்போகுதுங்கிறதுனால into PVIF at 10%. 1.1 divide equal. போட்டா எவ்வளவு வருது 0.909 909 3 decimal போதும் நமக்கு then திரும்ப equal click பண்ணா 0.826 then திரும்ப equal அமைக்கினா 751 and then fourth 0.683 683 done போட்டா நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும் will get the present value of cash inflow முடிஞ்சுதா அப்புறம் என்ன பண்ணிடுவோம் present value of cash inflow ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுவோம் அப்புறம் தேர்ட் ஸ்டெப் என்னது present value of terminal cash flow ஸோ தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவோம் present value of terminal cash flow present value of terminal cash flow again நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இங்க same thing we are going to do same particulars என்னென்ன இயர் நமக்கு இயர் 1 2 3 4 டோட்டல் 1 2 3 ஆக்சுவலி இது நம்ம டேட்டா போட்டுடலாம் ஸோ டெர்மினல் கேஷ் ஃப்ளோ கரெக்டாக ஸோ டெர்மினல் கேஷ் ஃப்ளோ வந்து பர்டிகுலர்ஸ் ரெண்டு அமௌண்ட் காலம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் வில் ரைட் ஆன் த ஸ்கிராப் வேல்யூவா ஃபர்ஸ்ட் வில் ரைட் ஆன் ஸ்கிராப் வேல்யூ ஹவு மச் இஸ் த ஸ்கிராப் வேல்யூ 9 lakh ஸ்கிராப் வில் பி 9 lakh plus recovery of working capital recovery of working capital so recovery of working capital how much is the recovery of working capital 3 lakhs for whatever the investment we have done we will recover it simple 3 lakh and இதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன வரும் கெயினோ லாஸோ வரலாம் அதெல்லாம் இங்கே ஒரு லைன் விட்டு வைக்கிறேன் ஆஃப்டர் லீவிங் லைன் நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் வில் கெட் த டெர்மினல் கேஷ் ஃப்ளோ ஏன்னா ஒரு லைன் விட்டுருக்கேன்னா எனக்கு ஐ மே இதை கெட் கெயின் கேபிட்டல் கெயின் கேபிட்டல் லாஸ் வந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும் அதுக்கு டேக்ஸ் பெனிஃபிட்டோ இல்லை டேக்ஸ் பேபிளோ போடணும் நம்ம ஸோ டெர்மினல் கேஷ் ஃப்ளோ வென் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் டெர்மினல் கேஷ் ஃப்ளோ இன்டு PVIF ஃபார் 4th இயர் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எப்போ பண்ண போகிறோம் இதெல்லாம் எப்போ பண்ண போகிறோம்னா 4th இயர் தான் பண்ண போகிறோம் விச் இஸ் இன்டு 4th இயர் PV ஃபேக்டர் என்னது 0.683 ஸோ இதுவே கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு இப்படி கொடுக்குறாங்க வச்சுக்கோங்க scrap is going to be realized at the beginning of the year fine கொடுக்குறாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க assuming இப்போ என்ன சொல்றாங்க the amount are recovered at the beginning of the 5th year beginning of 5th year கொடுத்தா என்ன பண்ணுவீங்க 4th year end தான் simple 4th year end தான் 5th year beginning sometimes என்ன சொல்லுவாங்க assuming all the cash flows are at the year beginning அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க all the cash flows are at the year beginning அப்படின்னா அப்ப 1க்கு பிஃபோர் என்னது 0 இயர் 0 PVIF என்னது 1 அது ஏன் 1 வந்துங்க லாஜிக்கா நான் சொல்லியிருக்கேன் கரெக்டா ஸோ சப்போஸ் இதெல்லாம் பிகினிங் இருந்தால் என்ன பண்ணுவேன் 1.909 ஸோ இங்கே 1 வரும் இங்கே 0.909 வரும் இங்கே 0.826 வரும் இங்கே 0.751 வரும் பிகினிங்னு கொடுத்தா ஒன்றும் இல்லை பிகினிங் கொடுத்தா 1 இயர் முன்னாடி கிளியரா எஸ் ஆனோ ஸோ இந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் வைக்கிறதுக்கெல்லாம் சான்சஸ் இருக்குது தேர் ஆர் சம் சான்சஸ் தட் தே மே கீப் அ ட்விஸ்ட் லைக் திஸ் பட் எப்படி போட்டு தாங்கணும்
ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிட்டோம், டெர்மினல் கேஷ் ஃப்ளோ இன்ட்டு இதை போட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஆஃப் டெர்மினல் கேஷ் ஃப்ளோ, ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஆஃப் டெர்மினல் கேஷ் ஃப்ளோ. இது நமக்கு அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ இந்த 3 மட்டும் போடும். என்பிவி நான் இப்போ போட போதில் லாஸ்ட்டாக போடுறேன் என்பிவியை. இப்போதைக்கு இந்த 3 போடுவோம். I'll do the working note. I'll do the working note. ஸோ நோட்ஸ் போட்டுக்கிறேன். Note number 1. Note number 1 என்ன பண்ண போகிறேன், I'm going to calculate the depreciation. So let us do a depreciation. Depreciation எப்படி போடுவீங்க, I'll just put like this. Particulars, we have 4 years correct. Year 1, year 2, year 3, year 4. First என்ன பண்ணுவோம், we'll write down the opening WDV minus depreciation எவ்வளோ பர்சன்டா, 20% கரெக்டா. போட்டா what will you get, you will get the closing WDV. இப்போ how much is my opening WDV, 22 lakh is my opening WDV. 20 lakh 22 lakh. ஏன்னா அந்த இன்ஸ்டாலேஷனும் காஸ்ட் ஆஃப் அசல் சேர்க்குறோம். ஆஸ் பர் ஏஎஸ்டன் என்ன பண்ணணும், ஆஸ் பர் ஏஎஸ்டன் இன்ஸ்டாலேஷன் காஸ்ட்டும் என்ன பண்ணணும், இன்ஸ்டாலேஷன் காஸ்ட்டும் காஸ்ட் ஆஃப் அசெட்டில் ஆட் பண்ணணும். ஆனால் 22 lakh will be your cost of asset. So 22 lakh will be the cost of the asset. அதில் 20% போட்டா 4,40,000 மைனஸ் பண்ணா 20 60,000. இங்கே என்ன பண்ணுவீங்க, இந்த சேம் வே 17,60,000 இன்ட்டு 20% போட்டா 3,52,000 மைனஸ் பண்ணா 14,08,000. and then you'll put 14,08,000. அதில் 20% போட்டா 2,08,000. 81 81,600 மைனஸ் பண்ணா 80 26,400. 11,26,400 into 20% போட்டா 280. subtract பண்ணா 9,01,120. this is the closing WDV. clear-ஆ, yes or no? அப்போ இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணியாச்சா. இப்போ என்ன பண்ணுவோம், நம்ம டெப்ரிசியேஷன் அமௌண்ட் எடுத்து அப்படியே மேலே போடுவோம். how much is the depreciation, 4,40,000. ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து எவ்வளோ, ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து 4,40,000. செகண்ட் இயர் வந்து 3,52,000. 3,52,000. அண்ட் தேர்ட் இயர் எவ்வளோ, தேர்ட் இயர் வில் பி 2,81,600. 2,81,600. fourth year will be 225,280. 225,280. இதெல்லாம் சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா வாட் இஸ் தி ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ், 9 lakh minus 440, 4,60,000. 927 minus 352, 75,000. 953, 910 minus 281,600, 72,310. Then 98610 minus 225,280. 7,55,000. 330.30. டன்னா. அடுத்து இதில் 30% டேட்டா இங்கே 70% போட்டுருங்க, டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். டேட்டா இஃப் யூ டேக் 70% எவ்வளோ வருது, 3,22,000. தென் 575 70 போட்டா, just a minute. How much you are getting? 4,02,000, 2,500. Then 672 70% போட்டா 4,70,000, 6,617. Then 5,28,731.21. அப்போ இதெல்லாம் தான் என்னது, these are all the values that you have. Tell me whether this part is clear or not. Yes or no? Yes or no?
So PAT done na. Now we have to add back the depreciation, which is 4,40,000 na. And then you have 3,52,000. And then you have 2,81,600. And then 2,25,280. இப்போ நான் சொல்கிற மாதிரி பண்ணுங்க. லிசன், ஃபஸ்ட்டு உங்கள் கேல்சி இருக்கா? கேல்சியில் என்ன பண்ணுங்க? கிளிக் எம்ஆர்சி ட்வைஸ். உங்கள் கேல்சியில் என்ன பண்ணுங்க? கிளிக் எம்ஆர்சி ட்வைஸ். எம்ஆர்சி என்ன பண்ணுங்க? ட்வைஸ் கிளிக் பண்ணுங்க. இட் வில் சேவ் யுவர் டைம். ஸோ பண்ணிட்டீங்களா? ஆஃப்டர் கிளிக்கிங் எம்ஆர்சி ட்வைஸ் என்ன பண்ணுங்க? 3,22,000 + 4,40,000 எவ்வளோ வருது? 62,000 வருதா? இன்டூ 0.909 m ப்ளஸ் இன்டூ 0.909 m ப்ளஸ் போட்டா 92,658. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க? 4,02,500 + 3,52,000 போட்டா 7,54,500 into 0.826 m plus 6,20 to 17 217. அடுத்து 4,70,617 plus 281,600 போட்டா 217 into 0.751 m plus 60 914.97 வச்சுக்கலாம். And then 5,28,731.21 plus 225,280 போட்டா 7,50,000 11.21 into 0.683 m plus 5,14,965. Now click MRC twice. Click MRC twice. எவ்வளோ வருது? 779. ஸோ இப்படி போட்டால் உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிரும்? டேட்டா ஆன்சர் கிடச்சி. கஷ்டப்பட்டு உட்காந்து மல்டிப்ளை பண்ணி தனியாக ஒவ்வொன்றா தனியாக போட்டுட்டு அப்புறம் தனியாக மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அப்புறம் தனியாக ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு 3 வேலையை நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஒரே வேலையாக பண்ணி முடிச்சிடலாம். in the place of 3 works you can do as a single work. ஒரே ஒர்க்காக பண்ணி முடிச்சிடலாம். It will save your time. Clear-ஆ? Yes or no? Yes or no? அப்புறம் நமக்கு என்ன கிடச்சிச்சு? We have got the present value of cash inflow. அவர் tell me this is clear or not. ஏன் நான் லாஸ்ட்டாக உங்களை எம்ஆர்சி ட்வைஸ் கிளிக் பண்ண சொன்னேன்? ஃபர்ஸ்ட் நான் உங்களை ஏன் எம்ஆர்சி ட்வைஸ் கிளிக் பண்ண சொன்னேன்? முன்னாடி இருக்கிற மெமரியை வந்து கிளியர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு டைம் கிளிக் பண்ணால் ரெக்கவர் ஆகும், இன்னொரு டைம் கிளிக் பண்ணால் கிளியர் ஆகும். மெமரியை கிளியர் பண்ணிட்டீங்க. அப்புறம் நீங்கள் ஒவ்வொன்றா M + போட போட ஆட் ஆகிட்டே ஒரு மைண்டில். அப்புறம் லாஸ்ட்டாக என்ன ஆகும்? கடைசி எம்ஆர்சி ட்வைஸ் கிளிக் பண்ண என்ன ஆகும்? மெமரி கிளியர் ஆகிட்டு உங்களுக்கு மெமரி வந்து நிற்கும். ஸோ கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? So we can copy up to this. So next we can move on with another. We can move on with the present value of terminal cash flow. Next one the present value of terminal cash flow. Scrap போட்டோம், problem இல்லை. Recovery of working capital not a problem. Then capital gain or capital loss வருதான்னு கேட்டா எஸ் வருது. ஏன் வருது? Listen to me very very carefully. This is little bit critical. இப்போ depreciation போட்டுக்கோமா? Depreciation போடும்போது what is the closing value at the end of the year? 9,01,120 கரெக்டா? அப்போ 9,01,120 ஒர்த் ஆஃப் அசட் நீங்கள் எவ்வளோக்கு வித்துட்டீங்க? 9 lakh சேல் பண்ணிட்டீங்க. அப்போ 9,01,120 ஒர்த் ஆஃப் அசட் சோல்ட் ஃபார் 9 lakh. அப்போ கெயினா லாஸா? லாஸ்க்கு உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? டாக்ஸ் பெனிஃபிட்டா? யூ ஹவ் டு பே டாக்ஸா? டாக்ஸ் பெனிஃபிட் என்ன பண்ணணும்? ஆட் பண்ணணும். யூ ஹவ் டு ஆட் த டாக்ஸ் பெனிஃபிட். யூ ஹவ் டு ஆட் என்னது? டாக்ஸ் பெனிஃபிட் ஆன் கேபிட்டல் லாஸ். on capital loss. எப்படி போடுவீங்க? listen to me very carefully. scrap எவ்வளோ? 9 lakh. scrap வந்து 9 lakh minus என்னோட WDV எவ்வளோ? 9,01,120. அப்போ 9,01,120 worth of asset என்ன பண்ணிட்டேன்? I have sold for 9 lakh. விற்றதுனால நமக்கு என்ன ஆகும்? அதுக்கு எவ்வளோ % டேக்ஸ்? நமக்கு எதுவுமே கொடுக்கலன்னா நார்மல் டேக்ஸ் ரேட் தான். நார்மல் டேக்ஸ் ரேட் எவ்வளோ? 30% போட்டா 336. This is called as tax benefit. அப்போ tax benefit என்னது? 9,01,000 worth of asset 9 lakh சேல் பண்ணிட்டீங்க. அப்போ 1,120 உங்களுக்கு லாஸா? அந்த லாஸ்க்கு உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? tax benefit கிடைக்கும். That will reduce your income.
your income will be reduced by 1120. If your income reduces by 1120, tax will also be reduced by 1120. Clear? Yes or no? Yes or no? இதெல்லாம் ஆட் பண்ண எவ்வளோ வருது? 12,336 12,336 into 0.683 போட்டா 19,008.48. Clear? Yes or no? Yes or no? ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்கும் கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணியாச்சு. வி ஹவ் டன் த கிரவுண்ட் ஒர்க். எல்லாமே மட்டும் இது வரைக்கும் பண்ண எதுவும் போடலை. நம்ம பண்ணது எல்லாமே வெறும் கிரவுண்ட் ஒர்க் தான். இப்போ நவ் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் கிரவுண்ட் ஒர்க்கா. கிரவுண்ட் ஒர்க் முடிச்சதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் குவிக்காக பிடிச்சிட்டே வரலாம் ஃபாஸ்ட்டாக. இந்த கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணால் டைம் எடுக்கும். ஒன்ஸ் யூ ஹவ் டன் த கிரவுண்ட் ஒர்க்னா மற்றெல்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக போட்டே வரலாம் நம்ம. வாட் தே ஆஸ்கிங் யூ? ஃபர்ஸ்ட் தே ஆஸ்கிங் யூ டு கம்ப்யூட் த பே பேக். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னது? ஃபர்ஸ்ட் பே பேக் பீரியட் கேட்குறாங்க. பே பேக் பீரியடுக்கு டூ யூ நீட் அ டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டர்? நோ, தேவையில்லை. ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க? வரிசையாக வருவோம். தேர் ஆஸ்கிங் யூ என்னது? பே பேக் பீரியடா? தேர் ஆஸ்கிங் யூ என்னது? பே பேக் பீரியட். பே பேக் பீரியடுக்கு டூ யூ நீட் எனி டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டர்? நோ, யூ டோன்ட் நீட் எனி டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டரா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவீங்க? அப்போ இயர் போடுவீங்க. ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து 1 2 3 4 மொத்தம் 4 வருஷம் தான். கரெக்டா? I'll write down என்னது? CF80. I'll write down CF80. Again discounted CF80 இல்ல, வெறும் CF80. வெறும் CF80 கண்டுபிடிச்சிருக்கோமான்னு கேட்டா எஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். எங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? இதோ மேலே போட்டிருக்கோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர் எவ்வளோ CF80? 7,62,000. ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து 7,62,000. What is the CF80 of second year? 7,54,500. So 7,54,500 தான் செகண்ட் இயரோட CF80. தேர்ட் இயர் CF80 will be 52,217. 7,52,117. Fourth year oda CF80 will be 7,50,011.21. 7,54,011.2 மட்டும் தானான்னு கேட்டா நோ. பிளஸ் டெர்மினல் கேஷ் ஃப்ளோ. டெர்மினல் கேஷ் ஃப்ளோ எவ்வளோ? 12,336. டெர்மினல் கேஷ் ஃப்ளோ எவ்வளோ? 12,336. இதெல்லாம் கரெக்டாக போட்டுருவோம். இந்த டெர்மினல் கேஷ் ஃப்ளோ போட மறந்துடுவோம். யூ ஷுட் நாட் ஃபர்கெட் டு புட் த டெர்மினல் கேஷ் ஃப்ளோ. டெர்மினல் கேஷ் ஃப்ளோ கம்பல்சரி போட்டுருணும். ஏன்னா அதுவும் நம்ம கேஷ் இன்ஃப்ளோ தானே. தட் இஸ் ஆல்சோ இன்கம் டு யூ. கரெக்டா? அப்போ நம்ம அதையும் ஆட் பண்ணணும். பண்ணால் ஹவு மச் யூ ஆர் கெட்டிங்? 7,54,011.21 plus 12,336. 19,54,347.21. CF80 முடிஞ்சது. அடுத்து you will put cumulative CF80. ஸோ இது வந்து ஈவன் கேஷ் ஃப்ளோவா அன்ஈவன் கேஷ் ஃப்ளோவா? அன்ஈவன் கேஷ் ஃப்ளோ. அன்ஈவன் என்ன பண்ணணும்? யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி cumulative கேஷ் ஃப்ளோ. ஸோ cumulative CF80 வாங்குவோம். ஃபர்ஸ்ட் இயர் எவ்வளோ? 7,62,000. செகண்ட் இயர் என்ன பண்ணுவீங்க? 762 plus 754 போட்டா 15,16,500 plus 752 217 போட்டா 68,717 plus 19 lakh போட்டா 42,23,064.21. Now we have got cumulative cash flow. How much of the amount have you invested? மொத்தமா 25 lakh. Working capital சேர்த்து எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க? 25 lakh இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க. கரெக்டா? You have invested how much? 25 lakh. 25 lakh எதுக்கு நடுவில் வருது? தேர்ட் இயருக்கும் ஃபோர்த் இயருக்கும் நடுவில் you are getting 25 lakhs. When you are getting 25 lakh between the third year and the fourth year. ஏன்னா தேர்ட் இயர் வரைக்கும் உங்களுக்கு 22 தான் வருது. 25 தேர்ட் இயர்க்கு அப்புறம் தான் வருது. அப்போ பே பேக் பீரியட் எப்படி வரும் உங்களுக்கு? பே பேக் பீரியட் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் அ பே பேக் பீரியட் ஆஃப்டர் தேர்ட் இயர். ஏன் ஆஃப்டர் தேர்ட் இயர்? தேர்ட் இயர் வரைக்கும் 25 வரல. தேர்ட் இயர்க்கு அப்புறம் தான் 25 வருது. தேர்ட் இயர்க்கு அப்புறம் தான் பே பேக் ஃபாலோ ஆகுது. 3 ப்ளஸ் டோட்டலாக என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ? என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து 25 lakhs. அந்த 25 lakhல எவ்வளோ ரெக்கவர் பண்ணியாச்சு? 22,68,717 ரெக்கவர் பண்ணியாச்சு. அப்போ 25 lakhs, 22,68,717 has been recovered. அப்போ ஒரு 3 lakh சம்திங் எனக்கு இன்னும் வேணும். கரெக்டா? அப்போ இன்னும் எனக்கு எவ்வளோ வேணும்? 3 lakh சம்திங் வேணும். 2 lakh சம்திங் வேணும்.
அவுட் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம் எவ்வளோ எனக்கு ஃபோர்த் இயரில்? அவுட் ஆஃப் 19 லேக். அந்த 1954 எனக்கு எவ்வளோ தேவை? எனக்கு 2 லேக் சம்திங் தான் தேவை. அந்த 2 லேக் சம்திங் ரெக்கவர் ஆக எவ்வளோ டைம் எடுக்குதுன்னா எனக்கு வேணும். வாட் ஐ நீடு? எனக்கு தேர்ட் இயர்க்கு அப்புறம் தான் வரப்போகுதுன்னு தெரியும். ஏன் தேர்ட் இயர்க்கு அப்புறம்? ஏன்னா 25 லேக் எனக்கு தேர்ட் இயர் வரைக்கும் வரல, தேர்ட் இயர்க்கு அப்புறம் தான் வரப்போகுதான் 3+. அவுட் ஆஃப் 25 எனக்கு எவ்வளோ வந்துருச்சு ஆல்ரெடி? ஃபர்ஸ்ட் 3 இயர்ஸ்ல எவ்வளோ ரெக்கவர் பண்ணிட்டேன்? ஃபர்ஸ்ட் 3 இயர்ஸ்ல ஐ ஹவ் ரெக்கவர்ட் 22,68,717. பேலன்ஸ் அமௌண்ட் செட் டு பி ரெக்கவர்டு. அவுட் ஆஃப் எதுல? அவுட் ஆஃப் ஃபோர்த் இயரோட கேஷ் ஃப்ளோல. இதை மைனஸ் பண்ணி டிவைட் பண்ணி +3 போட்டா 3.14118 இயர்ஸ். இதை வந்து இன்னும் நீங்க ஃபர்தரா மந்தா மாத்தினீங்க அப்படின்னா எப்படி போடுவீங்க? இது மந்தா கேட்டா என்ன பண்ணுவீங்க? 3 இயர்ஸ் 0.118 into 12 போட்டா 1 மந்த்னு வச்சுக்கலாமா? 1 மந்த் இன்னும் 0.4 into 30 போட்டால் உங்களுக்கு டேஸ் கிடைக்கும். நமக்கு அதெல்லாம் வேணாம், அவ்வளோ டீப் கால்குலேஷன்ஸ் வேணாம் நமக்கு. ஸோ 3 இயர்ஸ் 1 மந்த். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ 3.118 வந்துருச்சா? எஸ் வந்துச்சு. 3.12 வந்துச்சு. பே பேக் டன். அப்போ எதை முடிச்சிட்டோம்? பே பேக் முடிச்சிட்டோமா? we have completed what we have completed the pay back. ஃபர்ஸ்ட் பே பேக் கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? ஸோ எனக்கு ஈவன் வந்தால் பிரச்சனை இல்லை, ஈஸியாக ஃபார்ம் போட்டு போயிட்டே இருப்போம். பட் இது அன்ஈவன்கிறதுனால திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹவ் டு டூ. அப்போ டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் எவ்வளோ ரெக்கவர் பண்ணிட்டோங்கிறத பார்க்கணும். பேலன்ஸ் எவ்வளோ ரெக்கவர் ஆகுது, இன்னும் பேலன்ஸ் எவ்வளோ ரெக்கவர் பண்ணணும், அவுட் ஆஃப் எந்த அமௌண்ட், அதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும்னு கண்டுபிடிக்கணும். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? இதை வில் கால் இட் அஸ் இன்டர்போலேஷன். நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா இன்டர்போலேஷன் நம்ம சொல்லுவோம். இது கிளியரா? டன். அடுத்து நெக்ஸ்ட் வாட் வி வில் டூ? நெக்ஸ்ட் வாட் வி வில் டூனா டிஸ்கவுண்ட் அவங்க கேட்கல, இன்னும் நான் போடுவேன். ஸோ கேட்குறாங்க செகண்ட் வந்து டிஸ்கவுண்டட் பே பேக் பீரியட். டிஸ்கவுண்டட் என்னது? டிஸ்கவுண்டட் பே பேக் பீரியட். இது வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கலாம். கஷ்டப்படி பிவி ஃபேக்ட் வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணி போடணுமான்னு கேட்டால் வேணாம். நம்ம ஆல்ரெடி ரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டோம். நான் ஞாபகத்தில் அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணி பிவி ஃபேக்ட்லாம் போட்டு வச்சிட்டோம். ஜஸ்ட் அப்படியே எடுத்து காப்பி அடிக்க வேண்டியதான், வேறு எதுவும் இல்லை நமக்கு. ஜஸ்ட் காப்பி பேஸ்ட், அவ்வளோதான். ஸோ இயரு 1 2 3 4 ரைட் on the present value of என்னது? I'll write on the present value of CFAT. ஃபர்ஸ்ட் இயரோட present value of CFAT எவ்வளோ? ஃபர்ஸ்ட் இயரோட present value of cash inflow வந்து 6,92,658. 6,92,658 கரெக்டா? 6,92,658 டன். ஃபர்ஸ்ட் இயர் முடிஞ்சுதா? செகண்ட் இயர் எவ்வளோ? 6,23,217. 6,23,217. அண்ட் தென் தேர்ட் இயர் எவ்வளோ வரும்? தேர்ட் இயர் பார்க்கும்போது 5,64,914. ஸோ 5,64,914.97. பார்க்கும்போது 5,14,989.65. 5,14,989.65. 989 plus percent of terminal cash flow 19,000. 8,19,829.48. add பண்ணா how much is the total? 5 lakh plus 8 lakh. 13,34,819.13. done na. Now we have found out the present value of CFAT. again என்ன பண்ணுவீங்க? cumulative present value of cash inflow 6,92,658 plus 623 போட்டா 15,875 plus 564 போட்டா 18,80,789.97 plus 54 plus 1334 போட்டா 23 plus 1334 32 lakhs 15,609.10. this is cumulative PVCAF. இப்போ நான் பண்ண இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ?
25 லேக்கா அது எங்கே வருது எனக்கு செகண்ட் இயருக்கும் ஐ மீன் தேர்ட் இயருக்கும் ஃபோர்த் இயருக்கும் நடுவில் வருது கரெக்டாக அதே சேம் மேனர் தான். ஐம் நாட் கோயிங் டு டூ எனிதிங் நியூ இயர். அங்கே பார்த்தா அதே தான். ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன, டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டர் மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணி போடணும், அவ்வளோதான். தட் இஸ் த ஒன்லி திங். அதர் திங்ஸ் ரிமைனிங் கான்ஸ்டன்ட். அவள் டிஸ்கவுண்டட் பே பேக் பீரியட் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்போ வருது எனக்கு தேர்ட் இயருக்கு அப்புறம் தான் வருது. ப்ளஸ் டோட்டலாக எனக்கு என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ, டோட்டலாக என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்க்கும்போது நான் பண்ண இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 25 லேக். அந்த 25 லேக் எனக்கு எவ்வளோ வந்துச்சு 3 இயர்ஸில் 18,80,789.97 வந்துச்சு. இன்னும் எனக்கு எவ்வளோ வரணும், டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ வருது 7 லேக் 6 லேக் 9,000 சம்திங் வரணும் அவுட் ஆஃப் 13 லேக். அவுட் ஆஃப் 13 லேக் 34,819.13. அப்போ இந்த டோட்டல் அமௌண்ட்ல எனக்கு எவ்வளோ வரணும், இன்னும் இவ்வளோ வரணும். அப்போ எவ்வளோ வருது நமக்கு 3.463 இயர்ஸ் இல்லை 464 இயர்ஸ். ஆர் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் 3 இயர்ஸ் 0.465 into 12 போட்டா 5.5னா 6 வச்சுக்கலாமா, ரவுண்டா 6 months. Tell me whether this is clear or not. Yes or no? Yes or no? So you can copy the discounted payback period as well. And how are you getting the month part? Listen, 0.464 கா எங்கேருந்து 0.464 வந்துச்சு, 3 விட்டா பேலன்ஸ் எவ்வளோ உங்களுக்கு 3 இயர்ஸு பேலன்ஸ் அண்ட் டெசிமல் இருக்கிற இயர்ஸ் எவ்வளோ உங்களுக்கு 0.464 இயர்ஸ் இருக்கா. 1 இயர் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ மந்த்து 12 மந்த்தா இன்டூ 12 மந்த் போட்டா ஸோ 5.55 சம்திங் வருது. ஸோ 6 months. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? டன். ஸோ டிஸ்கவுண்டட் பேபேக் டன்னா, டிஸ்கவுண்ட் பேபேக் டன். அடுத்து ஏஆர்ஆர். How will you do ARR? Third method and the third you have to do ARR. Accounting rate of return. What is the formula for ARR? Average profit after tax divided by average investment into 100. Easy. அப்போ average PAT again இங்கே இதுவுமே நான் டிஸ்கவுண்டட் தான், டிஸ்கவுண்டட் கிடையாது. You know what is the PAT கரெக்டாக? You know what is the PAT? பேட் என்னன்னு தெரியும். அந்த பேட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஆவரேஜ் எடுக்க போகிறோம். சிம்பிள். ஸோ யூ நோ வாட் இஸ் த பேட்டு. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், ஐ ஃபைண்ட் அவுட் த ஆவரேஜ் பேட். ஆவரேஜ் பேட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம், ஃபர்ஸ்ட் இயர் போட்டுக்கிறேன். ஐ ரைட் ஆன் த பேட். எனக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க, இயர் 1ல பேட் எவ்வளோ, அகைன் சிஎஃப் கிடையாது, பேட் எவ்வளோ 3,22,000. இயர் 1ல எவ்வளோ 3,22,000 இஸ் த பேட். Then year 2ல எவ்வளோ, year 2ல வந்து 4,02,500 is the PAT. 4,02,500. So year 2ல 4,02,500 is the PAT. year 3ல எவ்வளோ PAT எனக்கு, year 3ல எவ்வளோ PATனா 4,70,617. 4,70,617. Fourth year 730 1.21. அப்போ இதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும், ஆவரேஜ் எடுக்கணும். ஆவரேஜ் எப்படி எடுப்பீங்க, இந்த எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி டிவைட் பை 4 போட்டால் எவ்வளோ வருது 4,30,9.05. 4,30,962.05. Yeah, this is your average PAT. So 4,30,962.05 is your average PAT. How we are going to find out the average investment? So opening investment plus closing investment by 2. அப்போ average investment எப்படி போடுவீங்க, how you are going to work out the average investment na opening investment plus closing investment divided by 2. ஓப்பனிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ நம்ம ஆல்ரெடி போட்டு வச்சுருக்கோமா. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபுல்லாக எவ்வளோ 25 லேக். அகைன் ஓப்பனிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 22 லேக் போடக்கூடாது, 25 லேக். ஏன்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் நமக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான். ஸோ 25 லேக்ஸ். ஸோ 25 லேக் ஓப்பனிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு
க்ளோசிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்னது தேர்ட் ஸ்டெப். தேர்ட் ஸ்டெப்பில் எவ்வளோ வருது நமக்கு எல்லாமே சேர்த்து 12,336. 12 என்னது 12,336. 12,336 divided by 2 போட்டா 18,168. இதான் வந்து நமக்கு என்னது ஆவரேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ 18,50,168 இஸ் யுவர் ஆவரேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அப்போ வந்து 18,50,168 50,168 தான் ஆவரேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இன்டூ 100 போட்டா 2.29%. ஆன்சர் வந்து எஸ் கரெக்ட் 23.3%. டன். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? ஏஆர்ஆர் முடிஞ்சிடுச்சா? அடுத்து என்ன கேட்குறாங்க நம்ம ஃபேவரட் என்பிவி. ஸோ ஃபோர்த் என்னது ஃபோர்த் வந்து வில் டூ என்பிவி. அப்போ ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் என்பிவி? ஜஸ்ட் ஒன்றும் இல்லை 2 + 3 - 1 அவ்வளோதான். ஆல்ரெடி எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சது தான். ஜஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான். பர்டிகுலர்ஸ் ஒரு அமௌண்ட் காலம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க யூ வில் டேக் தி ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் இன்ஃப்ளோவா. How much is the present value of cash inflow? How much is the present value of cash inflow? 23,95,779. So 23,95,779. And then next நமக்கு என்ன இருக்கு plus present value of terminal cash flow. Terminal cash flow. இது எவ்வளவு நமக்கு? This is 8,19,829. 8,19,829.48. ஆட் பண்ணா 32,50,000 15,608.48 minus present value of cash outflow. How much is the present value of cash outflow? Step number 1 25 lakhs. NP positive வருது. எவ்வளவு வருது நமக்கு? 608.48. So 7,15,608.48. ஆல்மோஸ்ட் எக்ஸாக்டா வரல, பட் அரௌண்ட் லைட்டா மிஸ் ஆகுது. மேபி அவங்க ரவுண்டிங் ஆஃப் பண்ணி மேபி வேற தான் சொல்லலாம். பட் ஓகே 7,15,16 அந்த ரேஞ்சில் வந்துச்சு கரெக்டா. அவங்க எந்த டெசிமல் எடுத்தாங்க நமக்கு தெரியாது. வி டோன்ட் நோ. அவங்க எத்தனை டெசிமல் பாயிண்ட் எடுத்தாங்க நமக்கு தெரியாது. அவங்க கொடுத்தா நம்ம போட்டுலாம் கரெக்டா. நம்ம பண்ணது தப்பான்னு கேட்டால் நம்ம பண்ணது தப்புலாம் கிடையாது, கரெக்டாக போட்டிருக்கோம். அவங்க எத்தனை டெசிமல் பாயிண்ட் எடுத்தாங்கன்னு வி டோன்ட் நோ. அவ்வளோதான் பாயிண்ட். மேபி அவங்க 4 டெசிமல் பாயிண்ட் எடுத்துருக்கலாம், ஆன்சர் அப்படி வரலாம். நம்ம 3 எடுத்திருக்கோம், ஆன்சர் மாறி வரலாம். ஸோ திஸ் இஸ் என்னது நெட் ப்ரெசென்ட் வேல்யூ. அரௌண்ட் ஒரு ரொம்ப எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நமக்கு? ஒரு 1000 கூட 600 சம்திங் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. 600 700லாம் பெரிய பிரச்சனை கிடையாது நமக்கு. நெட் ப்ரெசென்ட் வேல்யூ. ஸோ டெல் me this NPV is clear or not? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? இது முடிஞ்சிடுச்சா? நெட் ப்ரெசென்ட் வேல்யூ முடிஞ்சிச்சு. அடுத்து ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இண்டெக்ஸ். பிஐ வந்து எப்படி போடுவீங்க? ஸோ ஃபிஃப்த்து வந்து ஆஸ்கிங் யூ ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் which is present value of cash inflow plus present value of terminal cash flow divided by present value of cash outflow divided by present value of cash outflow. Present value of cash inflow எவ்வளோ? present value of cash inflow is எவ்வளோ வந்திருக்கு? எவ்வளோ நமக்கு வந்திருக்கு? மேலே போட்டுக்கோங்களா 23,95,779 plus terminal cash flow is 8,19,829.48 divided by cash outflow எவ்வளோ? cash outflow வந்து 25 lakhs போட்டா 286 times டைம்ஸ் கூட போடலாம், ஜஸ்ட் போட போதும் அவ்வளோதான். விச் இஸ் மோர் தென் 1 அக்செப்டபிள் தான். கரெக்டாக வருதா? பர்ஃபெக்டாக வருது. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம், நம்ம பிஐ போட்டாச்சு. அடுத்து ஐஆர் லாஸ்ட் ஆகும். அடுத்து இஏபி போட்டுடலாம். ஃபிஃப்த் என்ன கேட்குறாங்க? சிக்ஸ்த் என்ன கேட்குறாங்க? சிக்ஸ்த்து ஆஸ்கிங் யூ 6th 7th என்ன கேட்குறாங்க? ஈக்குவலண்ட் ஆனுவல் பெனிஃபிட். வாட் இஸ் ஈக்குவலண்ட் ஆனுவல் பெனிஃபிட்? ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஈக்குவலண்ட் ஆனுவல் பெனிஃபிட்டுங்கிறத எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் நான் சொல்கிறேன். கொஸ்டினை கொடுத்துருவாங்க, பட் ஸ்டில் எங்கே யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா
when you are having more than one project to compare, you are having more than one project to compare and both the project are of different life, that is a life disparity. அப்போ ப்ராஜெக்ட் ஏ ஒரு 4 years லைஃப் இருக்கு, ப்ராஜெக்ட் பி வந்து ஒரு 5 years லைஃப் இருக்கு. அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் லைஃப் ஒரே மாதிரி இல்லை, வேற வேற மாதிரி இருக்கு. அப்போ ரெண்டு பேர் லைஃப் வேற வேற மாதிரி இருந்ததுன்னா we cannot take NPV. ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி எதுக்கு NPV ஜாஸ்தியாக வரும் இல்லை, எதுக்கு லைஃப் அதிகமாக அதுக்கு தான் NPV அதிகமாக வரும். அதெல்லாம் நமக்கு என்ன ஆகும், நமக்கு NPV கான்ஃப்ளிக்ட் ஆகும், அந்த ப்ராப்ளம் நமக்கு அரைஸ் ஆகும். தட்ஸ் வை அந்த மாதிரி whenever there is a life disparity we will use two method. ஒன்று வந்து என்னது ஈக்குவலண்ட் ஆனுவல் பெனிஃபிட், இன்னொன்று வந்து ரிப்ளேஸ்மெண்ட் செயின் LCM. அப்போ இது ஓகே. ஈக்குவலண்ட் ஆனுவல் பெனிஃபிட்னா என்னது, ஈக்குவலண்ட் ஆனுவல் பெனிஃபிட்னா வாட் இஸ் தட்னா NPV டிவைட் பை PVIFA at 10%. Present value of interest factor annuity at 10% for எத்தனை இயர்ஸ், 4 years. ஏன்னா நம்ம எப்படி போட்டுக்கோம், 4 yearsக்கு annuity எடுத்துக்கோம் கரெக்டா. NPV எவ்வளோ வருது, 7,15,608.48 divided by, how will you find out the annuity factor? அப்போ வந்து 1.10 divide equal GT போட்டால் உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிரும், 4 yearsக்கான annuity கிடச்சிரும். 3.1698 போட்டா 17 வச்சுக்கலாமா. தென் டிவைட் பண்ணா GT இல்லைனா M ப்ளஸ் பண்ணணும் நீங்கள். 1.1 டிவைட் ஈக்குவல் M ப்ளஸ் அப்படி போட்டு MRC கிளிக் பண்ணணும். தென் 744. அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், இதுக்கும் இந்த மாதிரி ஈக்குவல் பெனிஃபிட் கண்டுபிடிப்பேன். இன்னொருக்கு 5 years லைஃப்ல என்ன பண்ணுவேன், 5 years லைஃப்னா அதோட டோட்டல் NPV டிவைட் பை 5 years ஆனுவல் ஃபேக்டர் போடுவேன். அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும், ஒரு ஆனுவலாக எவ்வளோ NPVங்கிறது கிடச்சிரும். வில் கெட் வாட் இஸ் த NPV பர் ஆனம். அப்போ எனக்கு என்ன கிடச்சிரும், NPV பர் ஆனம் என்னன்னு கிடச்சிரும். ஸோ தட் ஐ கேன் டேக் அ டெசிஷன் ஈஸிலி. அப்போ இதை நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம், இன் கேஸ் ஆஃப் லைஃப் டிஸ்பாரிட்டி. இன் கேஸ் ஆஃப் லைஃப் டிஸ்பாரிட்டி நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, யூல் யூஸ் த ஈக்குவலண்ட் ஆனுவல் பெனிஃபிட். லைஃப் டிஸ்பாரிட்டினா லைஃப் வேற மாதிரி இருக்கு. அப்போ ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் லைஃப் வேற மாதிரி இருந்தால் யூல் யூஸ் த ஈக்குவலண்ட் ஆனுவல் பெனிஃபிட். கிளியரா, எஸ் ஆர் நோ? தென் அடுத்து 6th one IRR போடணும். IRRக்கு எனக்கு என்ன வேணும், 2 ரேட் வேணும் கரெக்டா. IRRக்கு ஐ நீட் 2 ரேட். லிசன், நான் என்ன பண்றேன் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், ஸோ இயர் எடுத்துப்போம். இயர் வந்து என்னது 0, 1, 2, 3, 4. நான் இயர் 0 இருந்தே போட்டுக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க, ரைட் வந்து கேஷ் ஃப்ளோ, உங்களோட கேஷ் ஃப்ளோ எடுத்து எழுதுங்க. வாட் இஸ் யுவர் கேஷ் ஃப்ளோ இயர் 0ல? இயர் 0ல உங்க கேஷ் ஃப்ளோ நீங்கள் போட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ, 25 lakhs. 25 lakh வந்து கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ நெகட்டிவ்ல போட்டுக்கோங்க. ஸோ இயர் அப்போ ஐஆர்ஆர்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னது, வாட் டு யூ மீன் பை ஐஆர்ஆர்னா இட் இஸ் இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன். என்னது, இட்ஸ் அ ரேட் இன் விச் யுவர் NPV வில் பி 0. அப்போ நீங்கள் எந்த ரேட்டில் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணால் NPV 0 வருதோ தட் ரேட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன். அப்போ நீங்கள் எந்த ரேட்டில் நீங்கள் NPV டிஸ்கவுண்ட் பண்ணால் 0 வருதோ, நீங்கள் எந்த ரேட்டில் வந்து கேஷ் ஃப்ளோ டிஸ்கவுண்ட் பண்ணால் NPV 0 வருதோ தட் டிஸ்கவுண்ட் ரேட் இஸ் கால்ட் அஸ் IRR. நமக்கு தெரியாது, இங்கே பிரச்சனை என்னன்னா we don't know what is the IRR, so we have to use the trial and error method. trial and error என்னது, trial and error சும்மா ரேண்டமாக நம்மளே ட்ரை பண்ணி பல்பு வாங்கி நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to find, but we need 2 rates. நமக்கு 2 ரேட் வேணும். if you want to do IRRனா you need என்னது, you need 2 rate. ஒரு லோவர் ரேட் ஒன்று வேணும், ஒரு ஹையர் ரேட் ஒன்று வேணும். இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி 10 போட்டிருக்கோம் கரெக்டா, 10 அப்படியே இருக்கட்டும், டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம். இயர் 1ஓட கேஷ் ஃப்ளோ எவ்வளோ மேலே போட்டிருக்கோம் இல்லையா, எவ்வளோ போட்டிருக்கோம் நம்ம, 7,62,000. 7,62,000. இது நம்ம எங்கே போட்டிருக்கோம், பேபேக் பேடில் போட்டிருக்கோம். அங்கேருந்து காப்பி அடிக்கலாம் நம்ம இதை. ஸோ பேபேக் பேடில் வி ஆல்ரெடி டன் திஸ். தென் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் இயர் கேஷ் ஃப்ளோ எவ்வளோ, 754,500. 7,54,500 தான் கேஷ் ஃப்ளோ. தேர்ட் இயர் கேஷ் ஃப்ளோ என்னது, 752,217. 752,217. லாஸ்ட் இயர் கேஷ் ஃப்ளோ வில் பி இல்லை 19,54,347. 19,54,000. So 19,54,347.21. 347.21. 347.21. This is your cash flow. Clear? Yes or no? Yes or no? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we can take, நம்ம ஆல்ரெடி 10 போட்டோம். 10ல வந்து நமக்கு NPV பாசிட்டிவ் வருது கரெக்டா. 10ல கெட்டிங் பாசிட்டிவ் ரொம்ப அதிகமாக வருது. நம்ம போட்ட 25 lakhல 7 lakh வருது.
நம்ம பண்ண இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ 25 lakh, நமக்கு எவ்வளோ வருது? we are getting how muchனா 7 lakh. ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வாட் கேன் யூ டூ அப்படின்னா, இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன வருது? உங்களுக்கு வந்து அன்இவன் கேஷ் ஃப்ளோ வருதா? அன்இவன் கேஷ் ஃப்ளோ வந்தால் உங்களுடைய ஆவரேஜ் பேட் எவ்வளோ வருது உங்களுக்கு? ஸோ ஜென்ரலாகவே நமக்கு ரெண்டு விஷயம் இருக்குது. ஈவன் கேஷ் ஃப்ளோ வந்ததுன்னா ஐஆர்ஆர் போடுறது ஒன்று இருக்குது, அன்இவன் கேஷ் ஃப்ளோக்கு ஐஆர்ஆர் போடுறது. நம்ம எனிவே வி ஹவ் டேக் 2 ரேட் கரெக்டா? எந்த 2 ரேட் எடுப்போம்? எந்த 2 ரேட் எடுக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு ட்ரிக் இருக்குது. அந்த ரேட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வி ஹவ் ட்ரிக். வாட் இஸ் த ட்ரிக் வி வில் யூஸ் இயர் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல நம்ம என்ன ட்ரிக் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டால், சி த ஆவரேஜ். உங்கள் ஆவரேஜ் பேட் எவ்வளோ வருது? 4,30,962 வருதா? உங்கள் ஆவரேஜ் பேட் எவ்வளோ? ஆவரேஜ் பேட் வந்து 430,962 வருது. ஆக்சுவலாக ஆவரேஜ் பேட் வேணும், ஆவரேஜ் கேஷ் ஃப்ளோ வேணும் நமக்கு. வி நீட் ஆவரேஜ் கேஷ் ஃப்ளோ. இப்போ ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க, 4 years கேஷ் ஃப்ளோ என்ன உங்களுக்கு? யூ நோ வாட் இஸ் த 4 year கேஷ் ஃப்ளோ கரெக்டா? ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க, இந்த 4 year கேஷ் ஃப்ளோ ஆட் பண்ணுங்க, ஆட் பண்ணி டேக் அன் ஆவரேஜ். 4 year கேஷ் ஃப்ளோ ஆட் பண்ணி என்ன பண்ணுங்க, 4 year கேஷ் ஃப்ளோ எடுத்து டேக் அன் ஆவரேஜ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 4 year கேஷ் ஃப்ளோ ஆட் பண்ணி டேக் ஆவரேஜ். $10,55,000 சம்திங் வருதா? 25 lakh டிவைட் நீங்க கண்டுபிடிச்சா 10,55,000 சம்திங். நம்ம பண்ண இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 25ஆ, அதுல வந்து நம்ம எவ்வளோ இன்ஃப்ளோ வருது நமக்கு? ஆவரேஜா எவ்வளோ கேஷ் ஃப்ளோ வருதுன்னா 10 lakh கேஷ் ஃப்ளோ வருது. 2.367. அப்போ நம்ம சப்போஸ் டிஸ்கவுண்டிங் டேபிள் கொடுத்தா என்ன பண்ணுவோம்? டிஸ்கவுண்டிங் டேபிள் கொடுத்தா 4th இயர்ல எங்க 2 பாயிண்ட் சம்திங் வருதுன்னு பார்ப்போம். பார்த்து அந்த 2 ரேட்டும் எடுத்துப்போம். ஸோ அது அவ்வளோ மோசமாக கேட்க மாட்டாங்க. பட் ஸ்டில் நம்ம அந்த ரேட் எப்படி சூஸ் பண்றதுக்கு வந்து யூ கேன் டூ லைக் திஸ். அப்போ ஹவு கேன் யூ சூஸ் த ரேட்? ரேட்னா இந்த மாதிரி ஈவன் கேஷ்ல வந்தால் பிரச்சனை இல்லை. ஈவன் கேஷ்ல வந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? பே பேக் பீரியட் கண்டுபிடிப்பீங்க. யூல் ஃபைண்ட் அவுட் த ஃபேக் பே பேக் பீரியட். பே பேக் பீரியட் கண்டுபிடிச்சு அது வந்து ஆனுவிட்டியில் எங்கே வருதுன்னு பார்ப்பீங்க. பே பேக் பீரியட் கண்டுபிடிச்சு ஆனுவிட்டியில் நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, இந்த ஈவன் கேஷோ சொல்லியிருக்கேன். ஸோ பே பேக் பீரியட் கண்டுபிடிச்சு யூல் சி வேர் யூ ஆர் கெட்டிங் தட் ஆனுவிட்டி ஃபேக்டர். எங்கே ஆனுவிட்டி ஃபேக்டர் வருதோ தட் இஸ் த டிஸ்கவுண்ட், தட் இஸ் த ஐஆர், தட் குட் பி த ஐஆர்ஆர். உங்கள் ஐஆர்ஆர் வந்து அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்குங்கிறது அர்த்தம். இந்த மாதிரி அன்இவன் கேஷ் ஃப்ளோ வந்தால் என்ன பண்ணுங்க, டேக் அன் ஆவரேஜ் கேஷ் ஃப்ளோ. ஆவரேஜ் கேஷ் ஃப்ளோ எடுத்து 25 lakh அந்த உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிவைட் பை ஆவரேஜ் கேஷ் ஃப்ளோ. அப்போ அவுட் ஃப்ளோ பை ஆவரேஜ் கேஷ் ஃப்ளோ போட்டால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 2 பாயிண்ட் சம்திங் கிடைக்கும். அண்ட் 2 பாயிண்ட் சம்திங் வந்து 4th இயர்ல எந்த % ஆனுவிட்டி ஃபேக்டர் வருதுன்னு பாருங்க. 4% நீங்கள் எந்த % போட்டால் 2 பாயிண்ட் சம்திங் வருதுன்னு பாருங்க. அப்போ அதுக்கு நியர்பை ஆக்கிற 2 ரேட் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. பட் இங்கே நம்ம அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்க வேணாம். ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம், PVIF at 15%. யூ கேன் டேக் PVIF at 15. ஏன்னா 10ல் பார்த்தோம்னா ரொம்ப அதிகமாக வருது நமக்கு. 10ல் யூ ஆர் கெட்டிங் லைக் 7 lakh. நமக்கு அவ்வளோலாம் வரக்கூடாது. சும்மா 15 எடுத்துக்கோங்க ரேண்டமாக. எப்போ இயர் 0 PVIF என்னது 1. ஏன் 1? ஏன்னா 1 டிவைட் பை 1.15 ஹோல் பவர் 0வா? எனிதிங் டு a power 0 is 1. 1/1 என்னது 1. அதுதான் 0ஓட PV ஃபேக்டர் எப்பவுமே நமக்கு என்ன வரும்? 1 வரும். 1.15 டிவைட் ஈக்குவல் போட்டால் 0.86987 வச்சுக்கலாமா? தென் 0.756, தென் 657, தென் 571 போட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? நமக்கு 658 வருதா? சரி, ஓகே. NPV at 15%. 25 lakh into 1 போட்டால் நெகட்டிவ் 25 lakh. Then 7,62,000 into 0.87 போட்டால் 7,62,000 into 0.87. 0.572 லாஸ்ட் இயர். 572. 762 into 0.87 போட்டால் 940. 752,500 into 0.756. 402. 752,217 into 0.658. 4,90,950. 8 இருக்கட்டும். 8னா 959 வச்சுக்கலாமா? நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் இருக்கட்டும், ப்ராப்ளம் இல்லை. இங்கே கூட 0.21 போட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். ஜஸ்ட் 1954 347 into 0.572. 11,17,886. இப்போ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி -25 lakh போடுங்க.
3 lakh 4612 46186 ஸோ நமக்கு என்பிவி வந்து 0 வரல கரெக்டா. அகைன் நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to take another rate. நம்ம எப்போ நமக்கு என்பிவி நெகட்டிவா, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் என்பிவி வரணும், ஒரு நெகட்டிவ் என்பிவி வரணும். You have to get one positive NPV and you have to get one negative NPV. Positive NPV வந்துச்சு. NPV எப்போ நெகட்டிவ் ஆகும், டிஸ்கவுண்டிங் ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் NPV will become நெகட்டிவா, டிக்ரீஸ் பண்ணால் NPV will become நெகட்டிவா. இன்க்ரீஸ் பண்ணா, ஏன்னா காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக நமக்கு என்ன ஆகும், NPV ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். as simple as that. அப்போ காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக NPV will get reduced. அப்போ இங்கே 340 வருதா, அங்கே 7 வருது, இங்கே 3 வருது. மேபி நான் ஒரு 22% ஒரு 25% போட்டு பார்த்தோன்னா, ஏன்னா 20 கூட எனக்கு தெரியல கரெக்டாக வருமாங்கிறது. 2.58 பாசிட்டிவ் வருதா, ஆமாம் 2.58. அப்போ இன்னும் கம்மி பண்ணணும் நம்ம அதை. அப்போ 20க்கு மேலே போகும் அது. இட் வில் கோ பியாண்ட் 20. ஸோ பியாண்ட் 20 ஒரு 22 போட்டுக்கலாமா. PVIF at 22%. ஸோ ரேண்டமாக எடுக்கிறேன், சும்மா ரேண்டமாக இருக்கேன். இஃப் யூ வாண்ட் புட் 25 25 கூட போட்டுக்கோங்க. எதுக்கு 22, எதுக்கு கேவலமாக 22ங்கிற நம்பர், 25 எடுத்துக்கலாமே. இல்லை பெட்டர் இன்னைக்கு டேட் 21 எடுத்துக்கலாமே. சரி 25 எடுத்துக்கலாம், 25 எடுத்துக்கலாம். we can take 25. 1.25 divide equal 8. ஓகே 0.8 தான் வருதா, ஓகே 64 512 4096 இருக்கட்டும். அப்புறம் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், NPV at 25%. அப்போ 25 lakh into 1 போட்டால் நெகட்டிவ் 25 lakh. 762 into 0.8 போட்டால் 6 lakh 10,000. 754 500 into 0.6. அகைன் இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணுவோம். என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுவோம், அவசரப்படி NPV into PVF போடுறாது. இதுவே ப்ரெசென்ட் வேல்யூ தான், இது into PVF போடக்கூடாது. எது into போடணும், என்னோட கேஷ் ஃப்ளோ into PVIF. கேஷ் ஃப்ளோ into PVIF. சிக்ஸ் லேக் 9,600. இங்க 880. தென் 752 into 0.512 3,85,135. and then 1954 into 0.4096 8,500. ஃபைண்ட் வச்சுக்கலாம். இதெல்லாம் ஆட் பண்ணா நெகட்டிவ் 21 22 21. $885 நெகட்டிவ் கரெக்டா. அப்போ ஒரு பாசிட்டிவ் வந்துச்சு, ஒரு நெகட்டிவ் வந்துச்சா. இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க, ஒரு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வந்ததுக்கப்புறம் யூ வில் அப்ளை த ஃபார்முலா. லிசன், வாட் இஸ் த ஃபார்ம் ஆஃப் இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன், வாட் இஸ் த ஃபார்ம் ஆஃப் இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்னா லோவர் ரேட். அந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்து சொல்றதுக்கு எனக்கு ஆசையாக தான் இருக்குது, பட் டைம் ஆகும் நமக்கு. ஜஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், இப்போதைக்கு லோவர் ரேட் ப்ளஸ் NPV அட் லோவர் ரேட். NPV அட் என்னது லோவர் ரேட் டிவைட் பை சேஞ்ச் இன் NPV டிவைட் பை சேஞ்ச் இன் NPV into higher rate minus lower rate. அப்போ lower rate என்னது 15. நம்ம ரெண்டு ரேட் 15 எடுத்துக்கோம், 25 எடுத்துக்கோம். lower rate is 15 plus NPV at lower rate என்னது 3,46,186 divided by change in NPV கேர்ஃபுல்லாக போடணும். என்கிட்ட ஆல்ரெடி எனக்கு 3,46,186 இருக்கு, மைனஸ் ஆஃப் -221. அப்போ ப்ளஸ் ஆகிடும் நமக்கு. into higher rate வந்து 25, lower rate is 15. first என்ன பண்ணுங்க, first 15 plus 3,46,186 divided by, if you add this 2 na 5,68,075 into 10. first என்ன பண்ணுங்க, 10 into 346,186 divided by
568075 plus 15 21.01 09 இங்க ஆன்சர் என்ன இருக்குன்னா 20.9 இருக்கு. மேபி அது என்ன நான் சொல்றேன் 20.9 லைட்டா 0.19 மிஸ் ஆகுதுன்னா அவங்க மேபி வேற ஏதாவது 2 ரேட் எடுத்திருப்பாங்க. அதுக்காக நம்ம போட தப்பு கிடையாது, கரெக்ட் தான். கிளியரா? எஸ் ஆனோ? எஸ் ஆனோ? எஸ் ஆனோ? What is the form of internal rate of return? Lower rate plus NPV at lower rate divided by change in NPV into higher rate minus lower rate. What is the form of IRR? Lower rate plus NPV at lower rate divided by change in NPV into higher rate minus lower rate. What is the form of IRR? Lower rate plus NPV at lower rate divided by change in NPV into higher rate minus lower rate. What is the form of IRR? Lower rate plus NPV at lower rate divided by change in NPV into higher rate minus lower rate. What is the form of IRR? Lower rate plus NPV at lower rate divided by change in NPV into higher rate minus lower rate. Clear? Yes or no? எக்ஸாம் வந்து 5 ரேட் கொடுத்துருப்பாங்க, அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. அவங்களே ஒரு 3 ரேட் கொடுத்துருவாங்க. அந்த 3ல வேற 2 ரேட் வச்சு போடணும். கொடுத்துருவாங்க 99.99% பிவி வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க. நம்ம கஷ்டப்பட்டு போட வேணாம். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தங்க ஒவ்வொரு மாதிரி போடுவாங்க. நான் 4 டேஸ் எடுப்பேன், நீங்கள் 3 டேஸ் எடுப்பீங்க, ஆன்சர் வேற மாதிரி வரும். ஆனால் கொடுத்துருவாங்க, அந்த ரிஸ்க் வேணான்னு கொடுத்துருவாங்க வேல்யூவை. அப்படி கொடுக்கலனாலும் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு தெரியும். ஸோ ப்ராப்ளம் இல்லை, பட் கொடுத்துருவாங்க, ப்ராப்ளம் இல்லை. டன்னா EAB முடிஞ்சுது, அவ்வளோதான். வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் அ ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் ப்ராப்ளம். இவ்வளோ பேசாமனா கேட்க மாட்டாங்க. எதுக்கு நான் போட்டேன்னா ஐ வாண்ட் டு கவர் த என்டையர் சாப்டர், தட்ஸ் வை ஐ வாண்ட் டு ரிவைஸ் த என்டையர் சாப்டருங்கிறதுனால தான் இந்த வருஷம் எடுத்து போட்டேன். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டைம் இதை கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க, ஏதாவது டவுட்னா கேளுங்க. லிசன், நவ் வில் டு a next sum. Listen to me very very carefully. Moving on to the question number 2. Listen. Question 2 வந்து என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. An existing company has a mission which has been in operation for 2 years. So மேல போட சம் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் வச்சு போடல, கரெக்டா? இப்போ ரிப்ளேஸ்மெண்ட் வச்சு சம் போட்டுடலாம். So what was some we did about we have covered every concept, but replacement கவர் ஆகல. ரிப்ளேஸ்மெண்ட் கவர் ஆகலனா ரிப்ளேஸ்மெண்ட் கவர் பண்றதுக்கு ஐ அம் டூயிங் ஒன் ப்ராப்ளம். இது வந்து பிளாக் கான்செப்ட்லாம் இருக்கு. இது ஆக்சுவலா நான் கிளாஸ்லேயே போட்டிருப்பேன், எனக்கு தெரிஞ்சு. மேபி நான் அடுத்து தான் கிளாஸ்லேயே போட்டிருப்பேன் இதை. ஈவன் ஐ திங்க் சிராக் சார்வே கிளாஸ்ல போட்டு பாரு தான் எனக்கு சம். ஏன்னா இந்த ரெண்டு இது வந்து கொஞ்சம் நாள் டஃப் காம்ப்ளிகேட்டான சம். இந்த சம் எஃப்எம்க்கு ஜென்ரலாகவே எஃப்எம்க்கு எல்லாமே இந்த சம் போடுவாங்க நார்மலாகவே கிளாஸில். ஸோ கொஸ்டின் 3 வந்து கேபிட்டல் ரேஷனிங், அது ஈஸி கான்செப்ட் தான். அட்லீஸ்ட் கொஸ்டின் 2 முடிச்சிடலாம். வில் கம்ப்ளீட் கொஸ்டின் 2. Listen, what they have given you, an existing company has a mission which has been in operation for 2 years. Already எனக்கு மிஷன் 2 வருஷம் ஓடிட்டு இருக்கு. Already the mission has been running for how many years? Already the mission have been running for 2 years. Its estimated remaining life எவ்வளோ? remaining life வந்து 4 years. இது ஒரு remaining life 4 years. current market value எவ்வளோ? 3 lakh. current market value 3 lakh. இப்போ நீங்கள் விற்றா 3 lakh விற்கலாம். என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இது இல்லாமல் எக்ஸிஸ்டிங்கோட பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ், லைஃப் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. நியூ மிஷினோட பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ், லைஃப்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளோ டேஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ ஹார்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, செல்லிங் ப்ரைஸ் என்ன, மெட்டீரியல் காஸ்ட் என்ன, அவுட்புட் பர் ஹவர் என்ன, லேபர் காஸ்ட் பர் ஹவர் என்ன, இதெல்லாம் கிவன். லைக்வைஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் எக்ஸ்க்ளூடிங் டெப்ரிசியேஷன் இஸ் ஆல்சோ கிவன் டு யூ. ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் என்ன சொல்லிட்டாங்க? 1 lakh 2 lakh. இன்க்ரிமெண்டலாக எவ்வளோ வருது? எனக்கு 1 lakh வருது. அஸ்யூம் தட் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இஸ் 10%. லக்கிலி கீழே பிவி ஃபேக்டர் கொடுத்துருவாங்க ஜென்ரலாகவே. காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இஸ் 10% அண்ட் கம்பெனி யூசஸ் ரிட்டர்ன் ஆன் வேல்யூ மெத்தட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் அட் 20%. அப்போ கம்பெனி என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க? WDV யூஸ் பண்ணுறாங்க. ரேட் என்னது? 20%. இப்போ நவ் கம்மிங் டு த கிரிட்டிக்கல் பார்ட். இட் ஹாஸ் செவரல் மிஷின்ஸ் இன் 20% பிளாக். இந்த பிளாக்ங்கிற வார்த்தை எங்கே கேட்ட மாதிரி இருக்கு? PGBல செக்ஷன் 32 டெப்ரிசியேஷன் வருமா? பிளாக் ஆஃப் அசெட். அப்போ ஜென்ரலாகவே நம்ம என்ன பண்ணணும்? டெப்ரிசியேஷன் கால்குலேட் பண்ணும்போது பிளாக் ஆஃப் த அசெட் தான் டெப்ரிசியேஷன் போடணும். எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல கெயின் எப்போ வரும்னா கெயின் ஆர் லாஸ்ங்கிறது எனக்கு எப்போ அரைஸ் ஆகும்? there are only 2 situations in which you may get gain or loss. Situation 1, the block should cease to exist. Block cease to exist னா என்னது? இப்போ இந்த பிளாக் இருக்கு, என் பிளாக்ல எனக்கு என் பிளாக்ல அசெட் இருக்கு. பிளாக் cease to exist னா என்னது?
பிளாக்ல என்கிட்ட வேற எந்த அசெட்டும் இருக்கக்கூடாது. பிளாக்ல இருக்கிற கடைசி அசெட்டை வித்துறேன். பிளாக்ல இருக்கிற கடைசி அசெட்டை வித்தா the resulting value will be gain or loss. என்னோட பிளாக்ல இருக்கிற லாஸ்ட் அசெட் சேல் பண்ணா the resulting value will be the gain or loss. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அப்ப when will get capital gain? அப்போ வந்து பிளாக், இப்போ பிளாக்னு பார்க்கும்போது கொஸ்டின்ல பிளாக் கான்செப்ட் தான் என்ன பண்ணணும்? அகைன் மோஸ்ட்லி ஒரு 95% பிளாக் கான்செப்ட் வச்சு கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க. அப்படி கேட்டா உங்க புக்ல இருக்கு, உங்க புக்ல பிளாக் கான்செப்ட் வச்சு கொஸ்டின் இருக்கு. உங்க புக்ல யூ ஹேவ் கொஸ்டின் வித் பிளாக் கான்செப்ட். ஐ டோன்ட் வாண்ட் எனி ரிஸ்க். அப்ப பிளாக் கான்செப்ட் ஆகும் ரூல் என்ன? அவ பிளாக் கான்செப்ட் வந்து இவ பிளாக் கான்செப்ட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நம்ம கண்ணை மட்டும் கெயின் ஆர் லாஸ் போடக்கூடாது. அப்ப கேபிட்டல் கெயின் ஆர் கேபிட்டல் லாஸ் வந்து எப்போ அரைஸ் ஆகும்? கேபிட்டல் கெயின் ஆர் கேபிட்டல் லாஸ் அரைசஸ் இன் following situations. என்ன சிச்சுவேஷன் அரைஸ் ஆகும்? சிச்சுவேஷன் நம்பர் 1. சிச்சுவேஷன் நம்பர் 1 என்னது? பிளாக் ceases to exist. What does it mean? என் பிளாக்ல இருக்கிற ஒரே அசெட்டை வித்துறேன். என் பிளாக்ல ஒரே ஒரு அசெட் தான் இருக்கு, அந்த இருக்கிற ஒரு அசெட்டை வித்துறேன். இப்போ என்கிட்ட பிளாக்ல வேற அசெட் இருக்கா? கிடையாது. அவ வேற எந்த அசெட்டும் கிடையாதுன்னா எனக்கு என்ன வராது? எனக்கு வந்து என்னால் டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணிக்க முடியாது. ரிசல்ட்டிங் வேல்யூ வில் பி த கேபிட்டல் கெயினா கேபிட்டல் லாஸ். கிளியரா? அப்படி பிளாக் ceases to existனா நமக்கு என்ன வராது? there is no depreciation in last year. Block ceases to existனா there is no depreciation in the last year. நமக்கு என்ன வராது? லாஸ்ட் இயர் டெப்ரிசியேஷன் வராது. ஏன் வராது? ஏன்னா நம்ம டெப்ரிசியேஷன் ஃபார்மேட் என்னது? ஓப்பனிங் WDV பிளஸ் காஸ்ட் ஆஃப் த அசெட் அக்வைர்ட் டியூரிங் த இயர் மைனஸ் சேல்ஸா? அப்போ ஓப்பனிங் WDV பிளஸ் ஆக்சுவல் காஸ்ட் ஆஃப் த அசெட் அக்வைர்ட் டியூரிங் த இயர் மைனஸ் சேல்ஸ். அப்போ ஓப்பனிங் WDV போட்டுருவோம், ஆக்சுவல் காஸ்ட் எதுவுமே கிடையாது, நில்லு, மைனஸ் சேல், இருக்கிற எல்லாத்தையும் வித்துறேன். அப்போ எனக்கு WDV இருக்குமான்னு கேட்டால் இருக்கிற எல்லாத்தையும் வித்துட்டா WDV கிடையாது. WDV இல்லைன்னா நமக்கு எது வராது? டெப்ரிசியேஷனும் வராது. எப்போ? லாஸ்ட் இயர்ல. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ பிளாக் ceases to exist நமக்கு என்ன வராது? லாஸ்ட் இயர்ல டெப்ரிசியேஷன் வராது. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அட் த சேம் டைம் நமக்கு என்ன வருவாங்க? கெயின் ஆர் லாஸ் வரும். வேற எப்போ வரும்னா சேல் வேல்யூ இஸ் மோர் தென் WDV ஆஃப் பிளாக். பிளாக்கோட WDV தாண்டி நீங்க வித்துட்டீங்க, ஒரே ஒரு அசெட் தான் விற்கிறீங்க, செல்லிங் ஒன்லி ஒன் அசெட், பட் அதை எப்படி வித்துட்டீங்க? பிளாக்கோட WDV தாண்டி சேல் பண்ணிட்டீங்க. பிளாக்கோட WDV தாண்டி சேல் பண்ணிட்டா உங்களுக்கு என்ன வரும்? ஐ மீன் அது டெப்ரிசியேஷன்ல உங்களுக்கு என்ன வரும்? the resulting will be capital gain. உங்களுக்கு ரிசல்ட் என்னது? ரிசல்ட் வந்து கேபிட்டல் கெயின். கிளியரா? இந்த ரெண்டு சிச்சுவேஷன்ல மட்டும்தான் கெயின் ஆர் லாஸ் வரும். இதை தவிர வேற எந்த சிச்சுவேஷன்லயும் கெயின் ஆர் லாஸ் வராது. எப்பனா கொஸ்டின்ல பிளாக் கான்செப்ட் கொடுத்தா. கொஸ்டின்ல பிளாக்ங்கிற வார்த்தை இருந்தா this is how you have to do. கொஸ்டின்ல பிளாக்ங்கிற வேர்டு இருந்தா, பிளாக் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாம இருந்தாதான் நமக்கு என்ன ஆகும்? கேபிட்டல் கெயின் கேபிட்டல் லாஸ் வரும். பிளாக்ல அசெட் இருக்குன்னா நமக்கு என்ன வராது? கெயினும் வராது, லாஸும் வராது. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? இந்த கொஸ்டின் பாருங்க, என்ன சொல்லிட்டாங்க? இட் ஹஸ் செவரல் மிஷின் இன் 20% பிளாக். அப்படின்னா பிளாக் எக்ஸிஸ்டா, பிளாக் ceases to exist-ஆ? சேல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பிளாக் எக்ஸிஸ்டா, பிளாக் ceases to exist-ஆ? பிளாக் எக்ஸிஸ்டா, பிளாக் ceases to exist-ஆ? பிளாக் எக்ஸிஸ்டா, ceases to exist-ஆ? பிளாக் எக்ஸிஸ்டா, ceases to exist-ஆ? ஏன் எக்ஸிஸ்ட்? வித்தகவனே என்கிட்ட நிறைய அசெட்ஸ் இருக்கு பிளாக்ல. 20% பிளாக்ல நிறைய மிஷின்ஸ் இருக்கு. எனக்கு நிறைய மிஷின்ஸ் இருக்கிறதுனால பிளாக் எக்ஸிஸ்ட். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அப்ப நமக்கு இங்க என்ன வராது? பிளாக் எக்ஸிஸ்டா? இங்க பிளாக் எக்ஸிஸ்ட்ங்கிறதுனால நமக்கு என்ன வராது? பிளாக் எக்ஸிஸ்ட்ங்கிறதுனால there is no capital gain or capital loss. நமக்கு என்ன வராது? கேபிட்டல் கெயின் ஆர் கேபிட்டல் லாஸ் வராது. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? பிளாக் ceases to exist தான் உங்களுக்கு என்ன வரும்? கெயின் ஆர் லாஸ் வரும். கிளியரா? டன். இதெல்லாம் given. அட்வைஸ் த மேனேஜ்மெண்ட் ஆன் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் கொடுத்தாலும் என்ன பண்ணணும்? இன்க்ரிமெண்டல் கேஷ் ஃப்ளோ ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். ஆன் replacement of machine as per the NPV method. அப்ப NPV வச்சு என்ன பண்ணணும்? ரிப்ளேஸ்மெண்ட் அட்வைஸ் பண்ணணும். ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் என்னது? கொஸ்டின் நம்பர் 2. கொஸ்டின் 2ல வாட் தே ஹவ் given you? அப்போ வந்து மிஷின் வந்து 2 வருஷமா ஆப்ரேஷன்ல இருக்கு, ரிமைனிங் லைஃப் 4 இயர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஸ்டெப் நம்பர் 1. whenever a question is asked, first step என்ன பண்ணுவீங்க? NPV கேட்டாலும் என்ன பண்ணுவீங்க? present value of cash outflow. ஸோ present value of என்னது? present value of cash outflow. அப்படி காப்பி பண்ணி வாங்க கையோட. ஸோ present value of என்னது? present value of cash outflow.
How will you do the present value of cash outflow? Listen to me very carefully. First you'll put particulars ஒரு amount column. First என்ன பண்ணுவீங்க, you will write down the initial investment. You will write down the initial investment. How much is the initial investment? How much is the initial investment? எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு? நியூ மிஷின் பாருங்க. நியூ மிஷினோட இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ? 10 lakhs. அவன் நியூ மிஷின் நீங்கள் எவ்வளோ கொடுத்து வாங்குறீங்க? 10 lakh கொடுத்து வாங்குறீங்க. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? Do you have any working capital investment ஆன்னு கேட்டா ஒரு பாயிண்ட் இந்த லாஸ்டா பாருங்க. லாஸ்ட் டைம் நமக்கு எனக்கு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் 1 lakh 2 lakh. இல்லை சார், ஓல்டு மிஷினுக்கும் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தேவைப்படுது, நியூ மிஷினுக்கும் தேவைப்படுது. இப்போ நான் ஓல்டு ரிப்ளேஸ் பண்ணிட்டா எனக்கு என்ன ஆகும்? If I replace the old machine, will I be getting working capital for old machine? Old machine replace பண்ணிட்டேன்னா will I be getting working capital for old machine? வராது. அப்போ நான் ஓல்டு மிஷின் வித்துட்டேன்னா எனக்கு என்ன வராது? இந்த 1 lakh ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வராது. இந்த 2 lakh மட்டும் வரும். புது மிஷின் வேணா 2 lakh மட்டும் நமக்கு வரும். அப்போ 2 lakhல நமக்கு எப்படி எது வரப்போகுது இல்லை? 1 lakh வரப்போகிறது இல்லை. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்? இன்க்ரிமெண்டல் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எடுக்கணும். Whenever there is a replacement, you have to take another. You have to take a incremental. Clear? Yes or no? Yes or no? You will write down the incremental working capital. Incremental working capital. Incremental working capital. How much is the incremental working capital? 1 lakh. எப்படி போடுவோம்னா 2 lakh minus 1 lakh. லாஜிக் என்னது? ஏன்னா புது மிஷின் வாங்கினா எனக்கு 2 lakh ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வேணும். பட் நான் புது மிஷின் எப்படி வாங்க போறேன்? பழைய மிஷினை ரிப்ளேஸ் பண்ணிட்டு வாங்க போறேன். பழைய மிஷின் ரிப்ளேஸ் பண்றதுனால we don't need working capital for an old machine. அதனால that is no longer neededங்கிறத மைனஸ் பண்ணிடலாம். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ how much you are getting? 1 lakh. இதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன இருக்கு? இப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ நமக்கு? 11 lakh வருதா? Do you have any sale? Obviously நம்ம ரிப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணாலே என்ன பண்ணணும்? ரிப்ளேஸ் பண்ணா ஓல்டு அசெட்டை ரிப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். Did they give you any sale value of the old asset? ஓல்டு அசெட்டுக்கு சேல் ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களா? சேல் கொடுத்துருக்காங்களா? மேலே மார்க்கெட் வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்காங்க, சேல் கொடுக்கல. They have just given you market value. அவன் சேல் வேல்யூ எதுவுமே கொடுக்கலாம். என்ன அசியூம் பண்ணிக்கலாம்? மார்க்கெட் வேல்யூல ரிப்ளேஸ் பண்ணிடுவாங்க, அசியூம் பண்ணிக்கலாம். If there is nothing given, you can assume that it will be replaced in the market value. Clear? Yes or no? Yes or no? Minus என்னது? Minus sale of old asset. Sale of old asset. Assume to be என்னது? Assume to be replaced at market value. Assume to be replaced at market value. Replaced at என்னது? At market value. அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? அப்படி தான் வேல்யூ கொடுத்தாங்கன்னா அந்த கொடுத்த வேல்யூவை நீங்கள் எடுத்துப்பீங்க. மார்க்கெட் வேல்யூ எவ்வளோ? 3 lakhs. மைனஸ் பண்ணால் 8 lakhs. இந்த 8 lakh தான் நம்மளுக்கு என்னது? 8 lakh is called as the present value of cash outflow. நீங்கள் நம்ம கெயின் லாஸ் வருமா கேட்டால் வராது. ஏன் வராது? பிளாக் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. நான் புது அசெட் தான் வாங்குறேன். புது அசெட் வாங்கினா பிளாக் அசெட் ஆட் தான் ஆகுது. எனக்கு பிளாக் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாமல் தான் கெயினாக லாஸ் வரும். இவன் பிளாக் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது கேட்டால் எஸ், பிளாக் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. பிளாக் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுறதுனால நமக்கு என்ன வராது? கெயின் ஆர் லாஸ் வராது. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? Why there is no gain or loss? Why there is no gain or loss? Why there is no capital gain or capital loss? Na block exists even after even after sale of old asset. Even after sale of old asset. அப்போ ஓல்ட் அசெட்டை விற்றும் உங்களுக்கு என்ன இருக்கு? பிளாக் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. பிளாக் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுறதுனால there won't be another, there won't be any capital gain or capital loss. Clear? Yes or no? 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 Step number 1 done. அடுத்து step 2. Step 2 என்ன பண்ணுவீங்க? Present value of cash inflow. You'll find out the present value of cash inflow. இப்போ அவங்க எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. ஓல்ட் அசெட்டுக்கு ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க, நியூ அசெட்டுக்கு they have given you a data. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? டிஃபரன்ஸ் இருக்கணும். I have to take a difference. ஓல்டோட நியூ வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக எவ்வளோ பெனிஃபிட் தருது? வாட் இஸ் த அடிஷனல் பெனிஃபிட் ஃபெச்டு பை த நியூ அசெட்னு பார்க்கணும். I have to see what is the additional benefit fetched by the new asset. Present value of cash inflow பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுவீங்க? பர்டிகுலர்ஸ். இப்போ நமக்கு எத்தனை இயர்ஸ் இருக்கு லைஃப்? நியூ மிஷினோட லைஃப் எவ்வளோ? நியூ மிஷினோட லைஃப் வந்து லக்கிலி 4 years தான். நியூ மிஷின் லைஃப் எவ்வளோ? 4 years. அப்போ ஓல்டு மிஷின் 6 years இருக்கே. நம்ம வந்து ஈக்குவல் பெனிஃபிட் போட வேணாம் கேட்டால் போட வேணாம். 6 years நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பண்ணிட்டோம்?
2 இயர்ஸ் நம்ம ஆப்ரேஷனில் தான் இருக்கும். நம்ம ஆல்ரெடி 2 இயர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டோம். இன்னும் 4 இயர்ஸ் தான் இருக்குது. ஓல்டு மிஷின் இன்னும் 4 இயர்ஸ் தான் இருக்குது. நியூ மிஷின் எப்படி இருக்குது? இன்னும் 4 இயர்ஸ் தான் இருக்குது. அப்போ 4 இயர்ஸ் லைஃபா? 4 இயர்ஸ் லைஃபுங்கிறதுனால இயர் 1, இயர் 2, இயர் 3, இயர் 4 டோட்டல். ஸோ ஜென்ரலாகவே இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்? டேட்டா ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெப்ரிசியேஷன் டேக்ஸ் போட்டலாம். இதை நான் எங்கே போடுறேன்? இந்த கேல்குலேஷன் ஐ டூ இட் இந்த நோட் நம்பர் 1. ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே எனக்கு எல்லா வருஷமும் ஒரே மாதிரி தான் வரப்போகுது. ஐ எம் கோயிங் டு கெட் எவ்ரி சேம் அமௌண்ட் எவ்ரி இயர். அப்போ எல்லா இயரும் நமக்கு என்ன வரப்போகுது? ஒரே அமௌண்ட் தான் வரப்போகுது. எப்படி ஒரே அமௌண்ட் வரப்போகுதுங்கிறேன்? ஏன்னா அவங்க எல்லாம் ஆனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாமே ஆனுவல் கொடுத்ததுனால எவ்ரி இயர் ஐ எம் கோயிங் டு கெட் த சேம் அமௌண்ட்ஸ். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெப்ரிசியேஷன். அப்போ சேம் அமௌண்ட் வந்து ஆனுவிட்டி எடுத்து போடலாமே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெப்ரிசியேஷன் எதில் போடணும்? டபிள்யூடிவி. டெப்ரிசியேஷன் டபிள்யூடிவியில் போட்டால் ஒரே டெப்ரிசியேஷனுமா வேற டெப்ரிசியேஷனுமா? அதனால தான் நமக்கு என்ன பண்ணுறோம்? வி ஆர் டூயிங் லைக் திஸ். கிளியரா? Our profit before depreciation tax will subtract what? Will subtract the depreciation. இது எங்க போட வரோம்? இது வந்து we are going to do it in the note number 2. Depreciation I'll do it in the note number 2. அப்புறம் என்ன கிடைக்கும்? We'll get the profit before tax. You'll get profit before tax. Minus என்ன பண்ணுவீங்க? Tax போடுவீங்களா? Tax எவ்வளவு percentage? 30%. Tax rate is what? 30%. போட்டால் வாட் யூ வில் கெட்? பேட் கிடைக்குமா? இந்த பேட்டில் எதை ஆட் பண்ணுவீங்க? யூ வில் அகைன் ஆட் பேக் த டெப்ரிசியேஷன் விச் யூ வில் பி ஃபைண்டிங் அவுட் இன் நோட் நம்பர் 2. போட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? CF80 கிடைக்கும். இதெல்லாம் எனக்கு எப்போ வருது? ஃபியூச்சர் வேல்யூவா? அப்போ இன்டூ PVIF அட் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்? 10%. லக்கி ஃபார் யூ, தே ஹவ் கிவன் யூ த வேல்யூ. அப்போ வேல்யூ என்னது நமக்கு? 0.909 ஃபர்ஸ்ட் இயர், 0.909. செகண்ட் இயர் என்னது? 0.826, 0.826, 0.751, 0.683. போட்டா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? We'll get the present value of cash inflow. Clear-ஆ? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Done-ஆ? இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்? PF, PBDT வேணும், depreciation வேணும். அதுக்கு we have to do ground work. அது நம்ம தனியாக பண்ணணும். அடுத்து ஸ்டெப் நம்பர் 3. Step number 3 என்னது? Step number 3 வந்து you will do present value of terminal cash flow. Present value of terminal cash flow. So terminal cash flow. So present value of terminal cash flow. Just a minute. Okay, listen. So present value of terminal cash flow வரும் நமக்கு. And then என்ன பண்ணுவோம்? And then what you will do? Put particulars and ஒரு 2 amount column. Particulars ஒரு 2 amount column. First என்ன பண்ணுவோம்? We'll start with scrap-ஆ? We'll start with என்னது? Scrap value. Scrap value எடுத்து எழுதுவோம். What is the scrap value? கொடுத்துருக்காங்களா? Actually கொடுக்கல. Estimated life residual 0. Residual value வந்து 0ன்ட்டாங்க. Scrap கிடையாது. You don't have scrap. அப்போ தேர்ட் ஸ்டெப்பே வேணாமான்னு கேட்டால் கிடையாது. நமக்கு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இருக்கான்னு கேட்டால் எஸ், ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இருக்கு இல்லையா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்கவரி பண்ணுவோம். அப்போ ஆடு ரெக்கவரி ஆஃப் என்னது? ரெக்கவரி ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். ரெக்கவரி ஆஃப் இன்க்ரிமெண்டல் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். இன்க்ரிமெண்டல் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். ஆக்சுவலாக ஸ்கிராப் கூட நம்ம எப்படி எடுக்கணும்? ஸ்கிராப் கூட எப்படி எடுக்கணும்னா இன்க்ரிமெண்டல் ஸ்கிராப் எடுக்கணும். இன்க்ரிமெண்டல் ஸ்கிராப். ஸோ எல்லாத்துக்கும் நம்ம என்ன வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவோம்? வில் யூஸ் அ வேர்ட் இன்க்ரிமெண்டல். இன்க்ரிமெண்டல் PBDT, incremental depreciation, incremental PBT, tax அப்படி இருக்கணும், incremental PAT, incremental CF80, incremental present value of cash inflow. ஏன்னா எல்லாமே ரிப்ளேஸ் பண்ணாலும் என்ன வேர்டு வரும் நமக்கு? இன்க்ரிமெண்டல்ங்கிற வேர்டு வரும். அப்போ ரெக்கவரி ஆஃப் இன்க்ரிமெண்டல் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எவ்வளோ? 1 lakh. 1 lakh என்ன பண்ண போகிறோம்? 1 lakh ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்கவர் பண்ண போகிறோம். ஆல் தான் முடிஞ்சுது. will you be getting any gain or loss here? WDV தானே போடுறோம். ஏன் கெயின் லாஸ் வராது? பிளாக் எக்ஸிஸ்ட். ஈவன் ஆஃப்டர் சேல் யுவர் பிளாக் எக்ஸிஸ்ட்ங்கிறதுனால WDV வராது. அப்புறம் நமக்கு இது என்னது? திஸ் அமௌண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ், ஸோ இது வந்து என்னது? டெர்மினல் கேஷ் ஃப்ளோ. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் டெர்மினல் கேஷ் ஃப்ளோ. வென் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் திஸ் அமௌண்ட்? லாஸ்ட் இயர் வர போகிறதுனால இன்டூ PVIF ஃபார் இயர் 4. ஃபார் இயர் 4 இன்டூ இயர் 4 PVIF என்னது? 0.683. What is present value of terminal cash flow?
68,300 அவ்வளோதான். நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஆஃப் டெர்மினல் கேஷ் ஃப்ளோ எடுத்து போட்டாச்சு. டன்னா? டெல் me this clear up to this or not? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? இது வரைக்கும் டன். அடுத்து ஸ்டெப் நம்பர் 4 என்ன பண்ணுவோம், என்பிவி போடுவோம். how will you do என்பிவி? பர்டிகுலர்ஸ் ஒரு அமௌண்ட் காலம், பர்டிகுலர்ஸ் ஒரு அமௌண்ட் காலம், present value of cash inflow plus present value of terminal cash flow, present value of terminal cash flow which is 68,300. add பண்ணா நமக்கு ஒரு அமௌண்ட் கிடைக்கும். மைனஸ் என்ன பண்ணுவோம், present value of cash outflow which is 8 lakh. போட்டா உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிரும், போட்டா உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிரும்னா உங்களுக்கு என்பிவி கிடைச்சிரும். அது பாசிட்டிவ் வந்தால் யூ வில் அக்செப்ட் இட், நெகட்டிவ் வந்தால் யூ வில் நாட் ரிப்ளேஸ் இட். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? இப்போ என் பிரச்சனை என்னது, என் பிரச்சனை வந்து பிவிசிஎஃப் மட்டும்தான். அதுலேயும் எது பிரச்சனை எனக்கு, ரெண்டு விஷயம். ஒன்று பிவிடிடி, இன்னொன்று டெப்ரிசியேஷன். ஐ வில் டூ ஒர்க்கிங் நோட்ஸ். ஸோ ஐ வில் டூ என்னது, நோட்ஸ். அவன் நோட்ஸ்னு பார்க்கும்போது நோட் நம்பர் 1 என்னது, நோட் நம்பர் 1 வந்து இன்க்ரிமெண்டல் பிபிடிடி. யூஸ் த வேர்ட் பிபிடிடி, ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் டேக்ஸ். எப்படி போட போறோம், listen to me very carefully. You'll put particulars, you'll put another, you'll put the old mission, you'll put the new mission, and you'll put another incremental. அப்போ what you will do here, first sale ன்னு ஆமிங்க. செல்லிங் பிரைஸ் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க, per யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க. இன்டூ எத்தனை யூனிட்ஸ், இன்டூ எத்தனை யூனிட்ஸ்னா எங்க கொடுத்துருக்காங்க யூனிட்ஸ்க்கு உங்களுக்கு, அவுட்புட் பர் அவர். 1 ஹவருக்கு என்ன பண்றீங்க, 1 ஹவருக்கு 20 யூனிட்ஸ் பண்றீங்க. இங்க என்ன பண்றீங்க, 40 யூனிட்ஸ் பண்றீங்க. இன்டூ எத்தனை ஹவர், இன்டூ 6 ஹவர்ஸ் அ டே. ஒரு நாளைக்கு எத்தனை ஹவர்ஸ், ஒரு நாளைக்கு 6 ஹவர்ஸ். இன்டூ எத்தனை டேஸ், 300 ஒர்க்கிங் டேஸ். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? ஸோ சர்வீஸ் காஸ்டிங் ரிவைஸ் பண்ண ஃபீல் பண்றீங்க இல்லையா, இங்க ரிவைஸ் பண்ணிடலாம். நம்ம லைட்டா கம்ப்ளீட்டாக லைட்டாக ரிவைஸ் பண்ணிடலாம். அப்போ 1 ஹவருக்கு என்ன பண்ணுறோம், 1 ஹவருக்கு we are manufacturing 20 யூனிட்ஸ் இன்டூ ஒரு நாளைக்கு 6 ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறோமா, ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ யூனிட்ஸ் பண்ண முடியும் உங்களால், 120 யூனிட்ஸ் பண்ண முடியும். இன்டூ 300 டேஸ் பண்ண முடியும் உங்களால். கிளியரா? தட் இஸ் த யூனிட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் நான் யூனிட்ஸ் எடுத்து எழுதிடுறேன். ஐ வில் ரைட் டவுன் த யூனிட்ஸ். யூனிட்ஸ் எழுதிக்கிறேன். அப்போ எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வருது எனக்கு, எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வருது அப்படின்னு கேட்டால் 20 units an hour, 20 units per hour into எத்தனை hours ஒரு நாளைக்கு, ஒரு நாளைக்கு 6 hours into எத்தனை டேஸ், 300 டேஸ். எவ்வளோ வருது அப்போ, 36,000 யூனிட்ஸ் வருது. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? அடுத்து நியூ எப்படி போடுவீங்க, நியூ வந்து 1 ஹவருக்கு எத்தனை யூனிட்ஸ், டபுள் அப்படியே டபுளாக பண்ணுறோம், 40 யூனிட்ஸ். அப்போ 40 யூனிட்ஸ் இன்டூ இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இதையும் நம்ம 6 ஹவர்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுறோமா, இந்த மிஷின் we are operating 6 hours a day இன்டூ 300 டேஸ் போட்டால் 72,000. எக்ஸ்ட்ராவாக எவ்வளோ வருது, 36,000 வருது. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ என்ன பண்ணிட்டோம், இன்க்ரிமெண்டலாக எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வருதுங்கிறத போட்டாச்சு. we have done how much is the incremental units you are getting. அப்போ இன்க்ரிமெண்டலாக எவ்வளோ வருது நமக்கு, இன்க்ரிமெண்டலாக நமக்கு 36,000 யூனிட்ஸ் வருது. இப்போ எழுதுங்க, ரைட் டவுன் தி சேல்ஸ். I'll use the word incremental sales. I'll use the word என்னது, incremental sales. அப்போ இன்க்ரிமெண்டல் சேல்ஸ் பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுவோம், இன்க்ரிமெண்டல் சேல்ஸ்னு பார்க்கும்போது லிசன் டு மீ, செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோ, அங்கேயும் 10 ரூபா தான், இங்கேயும் 10 ரூபா தான். கரெக்டா? அப்போ இங்கே என்ன பண்ணுவீங்க, 36,000 இன்டூ 10 போட்டால் 3,60,000. இங்கே எவ்வளோ வரும் நமக்கு, இங்கே வந்து 72,000 இன்டூ 10 போட்டால் 7,20,000. அடிஷ்னலாக எவ்வளோ வருது, 3,60,000 இஸ் தி இன்க்ரிமெண்டல் சேல்ஸ். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? இன்க்ரிமெண்டல் சேல்ஸ் டன் மைனஸ் என்ன பண்ணுவீங்க, மைனஸ் மெட்டீரியல் காஸ்ட் பர் யூனிட். அகைன் அதுக்கும் என்ன வேர்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க, பர் யூனிட்டுங்கிற வேர்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ இன்க்ரிமெண்டல் மெட்டீரியல், இன்க்ரிமெண்டல் என்னது, இன்க்ரிமெண்டல் மெட்டீரியல், இதுவும் பர் யூனிட்டா. அப்போ 36,000 இன்டூ மெட்டீரியல் காஸ்ட் எவ்வளோ ஒரு யூனிட்டுக்கு, ஒரு யூனிட்டுக்கு மெட்டீரியல் காஸ்ட் 2 rupees, 2 rupees. இங்கேயும் 2 தான், அங்கேயும் 2 தான். செல்லிங் ப்ரைஸ் போட்டாச்சு, மெட்டீரியல் காஸ்ட் எவ்வளோ, இங்கேயும் 2 rupees தான், அங்கேயும் 2 rupees தான். இன்டூ 2
போட்டால் 72,000 இங்கே வந்து 72,000 into 2 போட்டால் 1,40,000. இன்க்ரிமெண்ட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்? எக்ஸ்ட்ரா 72 நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். டன்னா இது இன்க்ரிமெண்டல் மெட்டல் மைனஸ் இன்க்ரிமெண்டல் லேபர். அதுக்கடுத்து வேற நம்மளால் வேற என்ன போட முடியும்பாங்க? லேபர் காஸ்ட். லேபர் காஸ்ட் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா பர் ஹவர் கொடுத்துருக்காங்க. தே ஹவ் கிவன் யூ பர் ஹவரா, பர் யூனிட்ல பர் ஹவர் கொடுத்துருக்காங்க. அவன் இன்டூ நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் மட்டும் போட்டால் போதும். நீங்கள் இன்டூ நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் போட வேணாம், ஜஸ்ட் இன்டூ நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் மட்டும் போட்டால் போதும். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? இப்போ லேபர் காஸ்ட் பர் ஹவரா, அப்போ இன்க்ரிமெண்டல் லேபர் காஸ்ட் எப்படி போடுவீங்க? எவ்வளோ ஹார்ஸு? ஒரு நாளைக்கு 6 ஹார்ஸா? அப்போ 300 into 6 into what is the labor cost? 1 hour 20 rupees. 1 hour 20 rupees போட்டா 36,000 is the labor cost here. Clear? Yes or no? Yes or no? அடுத்து இங்க வந்து 30 per hour you have to pay. You have to pay the labor how much? You have to pay the labor 30 per hour. அவங்க 30 per hour என்ன ஆகும்? 30 per hour னா அதே 300 into 6 into 30 போட்டா 54,000. எக்ஸ்ட்ராவா எவ்வளவு வருது? எக்ஸ்ட்ராவா I have to spend 18,000. டன்னா? மெட்டீரியல் ஓவர் லேபர் ஓவர். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? அடுத்து வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. Do you have any other variable cost? இது யூஸ் பண்ணியாச்சு. Do you have any other variable cost? ரெசிடுவல் வேல்யூ யூஸ் பண்ணியாச்சு, டேஸ் யூஸ் பண்ணியாச்சு, ஹார்ஸ் யூஸ் பண்ணியாச்சு. அவ்வளோதான். யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி அதர் வேரியபிள் காஸ்ட். கரெக்டா? அப்போ நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? அப்போ வந்து சேல்ஸ் மைனஸ் போட்டால் உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும். நான் டேட்டா மைனஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்னே போடுறேன். மைனஸ் இன்க்ரிமெண்டல் என்னது? இன்க்ரிமெண்டல் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். இன்க்ரிமெண்டல் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். ஹவு மச் இஸ் த இன்க்ரிமெண்டல் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்? இங்கே 1 lakh, இங்கே 60. இங்கே நமக்கு 1 lakh செலவாகுது. இங்கே எவ்வளோ செலவாகுது? 60,000 செலவாகுது. ஆர் யூ சேவிங்கா ஆர் யூ எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெண்டிங்கா? 40,000 என்ன பண்ணுறீங்க? சேவ் பண்ணுறீங்க. அப்போ ப்ளஸ் 40,000. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அது சொல்லி மைனஸ் 40 போட்டக்கூடாது, ஏன்னா 40 நம்ம சேவ் பண்ணுறோம் இங்கே நம்ம. ஸோ ஆனால் ப்ளஸ் 40. அப்போ ஓவராலாக நமக்கு வந்து ஓல்டு நியூ தேவை, இன்க்ரிமெண்டல் தான் தேவை. அப்போ இன்க்ரிமெண்டல் பிபிடிடி. இன்க்ரிமெண்டல் பிபிடிடி எப்படி போடுவீங்க? ஹவ் வில் யூ டூனா 360 plus 40 minus 72 minus 18. 1,52,000. 1,52,000 overall avva. overall 3,10,000. அது போதும், மற்றபடி இதெல்லாம் தேவையில்லை. 3,10,000 overall. அப்போ இதுதான் உங்களுக்கு என்னது? இன்க்ரிமெண்டல் பிபிடிடி. அவர் tell me this incremental PBDT is clear? Yes or no? First go through பண்ணிக்கோங்க, டவுட்னா கேளுங்க. If you plan to omit cal budgeting now, you are digging your own grave. You are digging your own grave. உங்களுக்கு நீங்களே குழி தோண்டிக்கிறீங்க. ஏன்னா let me tell you, இது வரைக்கும் cal budgeting omit பண்ணாம கிளியர் பண்ணா சரித்திரமே. நான் பார்த்த வரைக்கும் சொல்றேன். நான் பார்த்த வரைக்கும் யார் cal budgeting ஒழுங்கா படிச்சுட்டு போறாங்களோ அவங்க தான் இன்டர் முடிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க. இந்த கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங், மார்ஜினல் காஸ்டிங் இதெல்லாம் ஒமிட் பண்றவங்க வந்து கிளியர் பண்ணதா சரித்திரமே கிடையாது. It is what I have observed, at least from the last 5 years. ஒமிட் பண்ண முடியாது. அண்ட் ஆல்சோ ஈவன் நீங்க தப்பிச்சிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதை ஒமிட் பண்ணி தப்பிச்சிட்டிங்கன்னு, நீங்க டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்லாம் வச்சு தப்பிச்சிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்லாம் வச்சு தப்பிச்சாலுமே ஃபைனல் எவ்வளோ மார்க் வரும்? 21 ப்ளஸ் எம்சிக்யூ அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 எம்சிக்யூவாக கேட்பாங்க. அப்படி இப்படின்னு 30 மார்க் வரும் ஃபைனலில். அப்போ ஃபைனலையும் ஃபெயில் தான். cal budgeting தெரியலனா இன்டர்னும் ஃபெயில் தான், ஃபைனலும் ஃபெயில் தான். அதனால யூ கேனாட் ஈவன் திங்க் ஆஃப் ஒமிட்டிங் திஸ் சாப்டர் இன் யுவர் லைஃப். இந்த சாப்டர் நீங்கள் ஒமிட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா CMA முடிச்சுட்டு வெளில வர முடியாது. அதான் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. கஷ்டமாக தான் இருக்கும். எஸ், கஷ்டமாக தான் இருக்கும். இப்போ நான்லாம் முடிச்சுட்டு வரலையா? எனக்கு ஈஸியாக எனக்கு மட்டும் ஈஸியாக இருந்துக்கு வந்து சாப்டர் இனிஷியலாக. எனக்கும் இந்த சாப்டர் டஃபாக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு. நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் அது ஈஸியாகும். நான் ப்ராக்டிஸே பண்ணாமல் நான் ஒமிட் பண்ணுவேன்னா அப்புறம் உங்கள் சாய்ஸ் அது. ஒமிட் பண்ணி எனக்கு நீங்கள் ஒமிட் பண்ணி கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா எனக்கு சொல்லுங்கள். மேபி நான் ஹிஸ்ட்ரி வேணால் மாற்றிக்கிறேன். we have found out என்னது. அண்ட் ஆல்சோ why should I spend more time on cal budgeting? எதுக்கு நான் ரிவிஷன் இவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் cal budgetingக்கு? நீங்கள் வேணால் பாருங்கள், காலையிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நான் எதுக்கு டைம் நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இருக்கலையே.
கேபிட்டல் லாஜிக்னா ஐம் ஸ்பெண்டிங் மோர் டைம். வை ஷுட் ஐ ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் ஆன் திஸ்? இதை ஒமிட் பண்ணுறா லாஸ்ட்டாகவே சொல்லியிருக்கலாமே. ஸோ ஒமிட் பண்ணக்கூடாது நம்ம. ஸோ கிளியரா? ஸோ நமக்கு என்ன கிடச்சிச்சு? வி ஹவ் காட் தி இன்க்ரிமெண்டல் பிபிடிடி. பட் எப்போ ஒமிட் பண்ணலாம்னா நீங்கள் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்லாம் பக்கா ஸ்ட்ராங் ஆக்கிங்க. டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். எஃப்எம்ல ஒரு தியரி சாப்டர் ஒன்று இருக்கு இல்லையா, இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன் கேபிட்டல் மார்க்கெட்னு, அந்த சாப்டர்ல எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் நான் ஆன்சர் பண்ண முடியும்னா ஒமிட் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு வந்து நான் தியரி ஸ்ட்ராங்னா ஒமிட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஒமிட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா 5 கொஸ்டின்ஸ் அப்படியே அட்டன் பண்ணி தான் அவனோட வழி இல்லை. கொஸ்டின் 2 தியரி விட்டுருங்க, கொஸ்டின் 2 தியரி டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் விட்டுருங்க. கொஸ்டின் 3 என்னது? ரேஷியோ வரும், அதுக்கப்புறம் என்ன வரும்? கேஷ் ஆர் ஃபண்ட் ஃப்ளோ வரும். கொஸ்டின் 4 என்ன வரும்? கம்பேர்டு காம்பன்சேஷன் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல். 5 வந்து என்னது? கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங். 6 என்னது? ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட். கீழே வந்து ரிசீவபிள் ஆர் இன்வென்ட்ரி ஆர் கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட். 7 என்னது? மேலே வந்து இது கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் டிபெண்ட், கீழே வந்து லெவரேஜ். 8 ஃபுல்லாக டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ். அப்போ 5 கொஸ்டின். நீங்கள் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் சாய்ஸில் ஒன்று நினச்சா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும்? 5 கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணி தான் ஆகணும், வழியில். இஃப் யூ வாண்ட் டு லீவ் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் இன் சாய்ஸ்னா யூ ஹேவ் டு அட்டன் திஸ் 5 கொஸ்டின். தட் இஸ் நோ அதர் வே. இல்லை நான் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் படிச்சுப்பேன்னா அது உங்கள் சாய்ஸ். ஆனால் சம் பேப்பரில் தியரிக்கு மார்க் தர மாட்டாங்க, அதையும் மைண்ட் வச்சுக்கோங்க. சம் பேப்பரில் தே வில் நாட் கிவ் மார்க் ஃபார் தியரி, அதையும் மைண்ட் வச்சுக்கோங்க. அப்போ இன்க்ரிமெண்டல் பிவிடிடி கிடச்சிருச்சா? தென் செகண்ட் என்ன பண்ணுவோம்? செகண்ட் வந்து we have to find out the incremental depreciation. Listen to me very very carefully. So depreciation வந்து கொஞ்சம் ட்ரிக்கியான கான்செப்ட். ஸோ நார்மலாக நீங்கள் போடுறது வேற, இந்த மாதிரி ரிப்ளேஸ்மெண்ட் டெப்ரிசியேஷன் போடுறது வேற. ரிப்ளேஸ்மெண்ட்ல எஸ்எல்எம்னா ஈஸி, டபிள்யூடிவினா ட்ரிக். இது டபிள்யூடிவினா என்ன பண்ணணும்? யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் சம்திங் கால்ட் என்னது? யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் சம்திங் கால்ட் டெப்ரிசியேஷன் பேஸ். டெப்ரிசியேஷன் பேஸ்னு ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும். யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் சம்திங் கால்ட் என்னது? டெப்ரிசியேஷன் பேஸ். வாட் இஸ் டெப்ரிசியேஷன் பேஸ் உங்களுக்கு? ஸோ நீங்கள் நார்மலாக என்ன பண்ணுவீங்க? ஓப்பனிங் டபிள்யூடிவி ப்ளஸ் ஆக்சுவல் காஸ்ட் ஆஃப் அசெட் அக்வயர்டு மைனஸ் சேல்ஸா போட்டால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஓப்பனிங் டபிள்யூடிவி ப்ளஸ் ஆக்சுவல் காஸ்ட் ஆஃப் அசெட் அக்வயர்டு மைனஸ் சேல்ஸ் போட்டால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? க்ளோசிங் டபிள்யூடிவி கிடைக்கும். கரெக்டாக? அப்போ டெப்ரிசியேஷன் பேஸுங்கிறது என்னது? யூ வில் ஜஸ்ட் இக்னோர் த ஓப்பனிங் டபிள்யூடிவி. ஏன் இக்னோர் பண்ணிடுவீங்க? ஏன்னா ரிப்ளேஸ்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணணும்? ஓல்டையும் நியூவும் கம்பேர் பண்ணுங்கிறதுனால எப்படி நான் ஓப்பனிங் டபிள்யூடிவி மைனஸ் பண்ண தான் போகிறேன். மேலே ஆட் பண்ணாலும் கீழே என்ன பண்ண போகிறேன்? ஓப்பனிங் டபிள்யூடிவி மைனஸ் தான் பண்ண போகிறேன். ஓப்பனிங் கேன்சல் ஆகிடும். ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன எடுப்பீங்க? டெப்ரிசியேஷன் பேஸ்க்கு ரெண்டே என்ன எடுப்பீங்க? ஒன்று யூ வில் டேக் த பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ், ஒன்று யூ வில் டேக் என்னது? யூ வில் டேக் அ பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ். பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் எவ்வளோ புது அசெட்டுக்கு? 10 lakhs. பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் இஸ் 10 lakh மைனஸ் சேல்ஸ் மைனஸ் சேல் ஆஃப் ஓல்ட் அசெட். How much is the sale of old asset? 3 lakhs. அப்போ how much is the depreciation base? 7 lakh. இந்த 7 lakh தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா depreciation baseன்னு சொல்லுவோம். இந்த depreciation base தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? You have to calculate depreciation. This is called as depreciation base. This is called as depreciation base. நமக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு? depreciation base கிடச்சிருச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து you will compute the depreciation. You will compute என்னது? You will compute the depreciation. எப்படி போடுவீங்க? அவ்வளோ ஒர்க் அவுட்னா ஃபஸ்ட்டு பர்டிகுலர்ஸ் போட்டுப்பீங்க. அதே சேம் திங் எத்தனை இயர்ஸ் நமக்கு? 4 years இருக்கா? 1 2 3 4. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க? ஓப்பனிங் டபிள்யூடிவி மைனஸ் டெப்ரிசியேஷன் போட்டால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? க்ளோசிங் டபிள்யூடிவி கிடைக்கும். இந்த இடத்துல ஓப்பனிங் டபிள்யூடிவிங்கிறது என்ன? இந்த டெப்ரிசியேஷன் பேஸ் தான் ஓப்பனிங் டபிள்யூடிவி, விச் இஸ் 7 lakh. 7 lakh தான் உங்களுக்கு என்னது? ஓப்பனிங் டபிள்யூடிவி. இன்னைக்கு என்னோட அசட்டோட வேல்யூ என்னது? பிளாக்கோட வேல்யூ என்னது? இன்னைக்கு என் பிளாக்கோட வேல்யூ 7 lakh. The block value as on today is what? The block value as on today is 7 lakh. Clear? Yes or no? அப்போ block value என்கிட்ட 7 lakh இருக்கு. Depreciation எவ்வளோ % போட சொல்லியிருக்காங்க? Depreciation வந்து 20% WDVல போட சொல்லியிருக்காங்க. At 20%. 20% போட்டா 1,40,000. Difference will be 5,60,000. அண்ட் நீங்கள் நமக்கு என்ன வரும்? 5,60,000. அதில் 20% போட்டால் 1,12,000. You will be getting 4,48,000. இங்கே அகைன் நமக்கு என்ன வரும்? 4,48,000 into 20% போட்டால் 89,600. மைனஸ் பண்ணால் 3,58,400. அகைன் என்ன ஆகும் நமக்கு? இங்கே 3,58,400. இதில் 20% போட்டால் 71,680. 680 அவ்வளோதான் வருது. கரெக்டா?
if you subtract it na 7 இது நமக்கு தேவை கிடையாது எப்படியும் அவன் நமக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு டெப்ரிசியேஷன் கிடைச்சிச்சா now we know PBDT we know depreciation இந்த ரெண்டுத்துக்கு என்ன பண்ணுவோம் மேலே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோமா what is PBDT னா 3,10,000 4 இயர்ஸ்க்கு நமக்கு டெப்ரிசியேஷன் நமக்கு PBDT என்னது 3,10,000 so 3,10,000 is your PBDT for all the 4 years minus incremental depreciation எவ்வளோ 140 first year எவ்வளோ 1,40,000 second year வந்து 1,12,000 third year எவ்வளோ third year வந்து 8,9,600 8,9,600 71,680 இதெல்லாம் சப்ட்ராக்ட் பண்ண உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் இன்க்ரிமெண்டல் PBT கிடைக்கும் you will be getting 160 160 170 1,70,000 இங்க 1,98,000 20,400 2,38,320 into 30% tax போட்டா பேலன்ஸ் எவ்வளவு வரும் நமக்கு 70% வருமா இந்த அமௌண்ட்ல டேக் 70% 1,19,000 இங்க 1,38,600 then 50 280 then 824 done அப்ப என்ன பண்ணிட்டோம் நம்ம incremental PAT போட்டோம் now add back the depreciation you will add back 1,40,000 1,12,000 89,600 71,680 இதெல்லாம் add back பண்ணா what is the CFAT 2,59,000 50,600 43,880 2,38,000 504 done into இப்போ என்ன பண்ண போறீங்க 259 into 0.909 m plus 35,431 250,600 into 0.826 m plus 2,06,960 then 240,880 into 0.751 போட்டு m plus அமுக்கிட்டா 1,83,154 then 238,504 into 0.683 போட்டா 60,898 MRC twice 88,479 clear yes or no நம்ம அதே கிளாஸ்ல போட்டதனால ஈஸியா போட்டுருவோம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் நம்ம we have found out the incremental present of cash inflow 0.60 அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ வரும் இங்க PVCF வந்து 7,88,479.60 plus 68,300 போட்டா 8 lakhs 779.60 minus 8 lakh போட்டா 56,779.60 778 779 ஒரு ரூபாயில ஒரு ஆயிடாது கிளியரா எஸ் ஆர் நோ எஸ் tell me whether this problem is clear or not yes or no if you have copied this problem now you can go for break now what concept we are going to see now capital rationing so generally first what is capital rationing இந்த கண்டிப்பா கேட்டிருப்போம் கரெக்டா what is capital rationing any idea இவ்வளவு கான்செப்ட் இருக்குன்னு தெரியுமா அட்லீஸ்ட் இவ்வளவு கான்செப்ட் இருக்குங்கிறதால தெரியணும் எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க what do you mean by capital rationing அப்படின்னா listen to me very carefully if you are going to take more than one project அப்ப so assuming you have got let's say ஒரு 5 project கிடைச்சிருக்கு உங்களுக்கு you have got 5 project to invest but you are not going to take all the 5 project you are going to take ஒரு 3 project தான் உங்ககிட்ட ஃபண்ட் கம்மியா இருக்கு அதுல அந்த ஃபண்ட் வச்சு you cannot take all the 5 project அப்ப எந்த செட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் எடுத்தா I'll be getting more NPV அதுதான் வந்து என்னது கேபிட்டல் ரேஷனிங்
கேபிட்டல் ரேஷனிங்னா யூ ஹேவ் அ ஹெவி அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட் வித் யூ. அந்த ஃபண்டை நான் எப்படி அலோகேட் பண்ணலாம்? ஹவு கேன் ஐ அலோகேட் ஃபண்ட் இன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் டு மேக்ஸிமைஸ் மை என்பிவி? தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கேபிட்டல் ரேஷனிங். இதில் தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் யூ ஹேவ். வாட் ஆர் ஆல் த டூ டைப்ஸ் ஆஃப்? ஒன் இஸ் கால்ட் அஸ் என்னது? divisible project. One is called as divisible project. Another one is called as indivisible project. அப்போ ஒன்று வந்து divisible, இன்னொன்று வந்து என்னது? Indivisible project. Indivisible project. What do you mean by indivisible project? First, what is divisible? What is divisible project? Na நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து பார்ட் கூட எடுத்து பண்ணலாம். It is not that you have to take the project completely. Project completely எடுக்கணும்னு இல்லை, ஈவன் பார்ட் கூட என்ன பண்ணலாம்? நீங்க பார்ட் கூட ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பண்ணலாம். That is called as divisible. Divisible எது பாசிபிள் நமக்கு? Part investment is possible. Part investment is possible. Our divisible part investment is possible. If you take up the indivisible project, na can you invest in parts on கேட்டா no, part investment is not possible. அப்போ இந்த என்ன பண்ண முடியாது உங்களால? part investment is not possible. அப்போ உங்களால என்ன பண்ண முடியாது? பார்ட்டா இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது. which means ப்ராஜெக்ட் டிவைட் பண்ண முடியாதுன்னா நீங்க எடுத்தா கம்ப்ளீட்டா எடுக்கணும், இல்ல எடுக்கவே கூடாது. you have to take the project completely or you should not take a project at all. clear? these are all two options given to you. divisible னா என்ன, ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபுல்லா எடுக்க முடியல, ஒரு பார்ட் தான் எடுக்க முடியுதுன்னா எடுத்து பண்ணலாம் தாராளமா. பட் இன்டிவிசிபிள்னா என்ன பண்ண முடியும் உங்களால? எடுத்தா ஃபுல்லா தான் எடுத்தாகணும், இல்ல எடுக்கவே கூடாது. தீஸ் ஆர் ஆல் த டூ ஆப்ஷன்ஸ் given to you. அப்ப இந்த மாதிரி டிவிசிபிள் ப்ராஜெக்ட் வந்து எதை வச்சு நம்ம எவாலுவேட் பண்ணுவோம் நம்ம? அப்ப டிவிசிபிள் ப்ராஜெக்ட் வந்து எதை வச்சு எவாலுவேட் பண்ணணும்னா வில் எவாலுவேட் பை யூசிங் த பிஐ. எவாலுவேஷன் டூலிங் என்னது நமக்கு? பிஐ. அது ஏன் பிஐ வச்சு பண்ணுங்கிறத நான் கிளாஸ் தான் சொல்லியிருப்பேன், பட் இங்க வந்து நமக்கு சொல்ல டைம் கிடையாது. எப்படி நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க? டிபின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டிபினா வாட்ஸ்அப் செட் பண்ண டிபி மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஸோ டிவிசிபிள் ப்ராஜெக்ட். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிக்கோங்க? டிவிசிபிள்னா டிபி. ஸோ ரிமெம்பர் டிபி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் தென் இன்டிவிசிபிளோட எவாலுவேஷன் டூல் என்னது? இன்டிவிசிபிளோட எவாலுவேஷன் டூல் இஸ் வாட்னா? இன்டிவிசிபிளோட எவாலுவேஷன் டூல் இஸ் வாட்? எவாலுவேஷன் டூல் இஸ் என்பிவி. அப்போ வந்து இன்டிவிசிபிளோட எவாலுவேஷன் டூல் என்னது? என்பிவி, நெட் ப்ரெசென்ட் வேல்யூ. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? Tell me whether this calculation decision is clear or not. Basically நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? We are going to take a set of project. எந்த set of project எடுத்தா our NPV will get maximized. அப்ப நான் எந்த set of project எடுத்தா our NPV will get maximized. அதுதான் வந்து என்னது? capital rationing. அதுல we have two types of project. ஒன்னு வந்து என்னது? ஒன்னு divisible project, இன்னொன்னு indivisible. Divisibleனா பார்ட் கூட நீங்க ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பண்ணலாம், indivisible கம்ப்ளீட்டா எடுத்து பண்ணணும். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? we can do one problem in this. question number 3. it has been asked in actually மிஸ் பண்ணிட்டேன். எப்போ கேட்டாங்கன்னா ஜூன் 2023. ஆனால் இந்த அட்டம் பார்த்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு விஷயம் நோட் பண்ண, ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் நோட் பண்ண தெரியும். எதெல்லாம் நீங்கள் ஈஸி சாப்டர் நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் வச்சு செஞ்சிருப்பாங்க. எதெல்லாம் நீங்கள் டஃப்பான சாப்டர் ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அதெல்லாம் ஈஸியாக கேட்டிருப்பாங்க. அதாவது ஒன்றுமே இல்லை, இது குழந்தை சம் தான், இதுக்கு 5 மார்க். லைக்வைஸ் இன்னொரு சம் கேட்டாங்க என்பிவியில் இன்னொரு சம் கேட்டாங்க, அதுவும் ஈஸி சம் தான், அதுக்கு வந்து எவ்வளோ மார்க்? 10 மார்க் அதுக்கு. அதே மாதிரி ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் ஒன்றுமே இல்லை. ஆக்சுவலி ஜென்ரலாக பார்த்தா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் டஃபாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஆனால் அந்த சாப்டர் எடுத்து அதுவே அந்த அட்டம் எடுத்து பார்த்தா பேப்பர் ஈஸியாகும். ஆனால் நீங்கள் இதுவே நீங்கள் டிவிடெண்டு, காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் எல்லாம் எடுத்து பாருங்க, வச்சு செஞ்சிருப்பாங்க. நம்ம எந்த சாப்டர்லாம் நல்லா படிச்சுட்டு போவோமோ அதெல்லாம் வச்சு செஞ்சிருப்பாங்க. ஈவன் ரேஷியோமே வச்சு செஞ்சிருப்பாங்க. நம்ம அந்த சம் போட தான் போகிறோம் ரேஷியோவில். அது உங்கள் ஃபைனல் ஆன்சர் தான் இருக்கும், பட் we are going to do with steps. அப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு? அன்லிமிட்டட் இஸ் ஹேவிங் அ லிமிட்டட் ஃபண்ட். அவங்ககிட்ட எவ்வளோ ஃபண்ட் இருக்கு? 10,10,000 தான் ஃபண்ட் இருக்கு. அண்ட் தேர் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இஸ் 10%. அவங்ககிட்ட எவ்வளோ ஃபண்ட் இருக்கு? ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 3ல வந்து நம்மகிட்ட எவ்வளோ ஃபண்ட் இருக்கு? அப்போ நம்மகிட்ட எவ்வளோ ஃபண்ட் அவைலபிள் அப்படின்னா, எவ்வளோ ஃபண்டு நம்மளுக்கு அவைலபிள் அப்படின்னு கேட்டா, we have how much of fund available? 10,10,000. we have rupees 10,10,000 of the fund available with us. அதோட காஸ்ட் என்னது? காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் என்னன்னா WACC எவ்வளோ? WACC is 10%. இது கொடுத்துருக்காங்க. is evaluating the desirability of the following project having the useful life of 10 years. எல்லாத்துக்கும் நமக்கு லைஃப் என்னது? 10 years. நீங்க A எடுத்து பண்ணலாம், B எடுத்து பண்ணலாம், C எடுத்து பண்ணலாம், D பண்ணலாம், E, F எதை வேணாலும் பண்ணலாம். பட் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு செட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு. they have given you the NPV. அது நீங்க எடுத்தா உங்களுக்கு எவ்வளோ NPV வருங்கிறது அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க.
which project should be selected assuming that the projects are divisible. Divisible na enadhu? Part investment is possible. அப்ப நீங்க part investment பண்ணா that's called as enadhu? Divisible. And அவ divisible na நம்ம tool என்ன tool யூஸ் பண்ணுவீங்க? PI யூஸ் பண்ணணும். And there is no alternative use of money allocated for capital budgeting. அப்ப என்ன பண்றோம் நம்ம? அப்ப இதெல்லாம் given. இப்போ what we will do na, so question 3ல first என்ன பண்ணுவோம்? first case என்னது? first case வந்து divisible. Just a minute. Listen. அப்ப நமக்கு WCC கொடுத்துருக்காங்களா? next what they have given you? next what they have given னா இதை தாண்டி என்ன கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு? இனிஷியல் கேஷ் அவுட்ல எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிவிசிபிள். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் என்னது? ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆர் டிவிசிபிள். ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆர் டிவிசிபிள்னா எவாலுவேஷன் டூல் என்னது? ப்ராஜெக்ட் ஆர் டிவிசிபிள்னா எவாலுவேஷன் டூல் வில் பி பிஐ. கரெக்டா? அப்போ எதை வச்சு நம்ம எவாலுவேட் பண்ணணும்? பிஐ வச்சு எவாலுவேட் பண்ணணும். அப்போ வாட் இஸ் த ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டபிள் இண்டெக்ஸ்? present value of cash inflow divided by present value of cash outflow. இங்க எனக்கு என்ன தெரியும் பாருங்க? present value of cash outflow தெரியும் எனக்கு. Do I know present value of cash inflow? Do I know present value of cash inflow? இங்க கொடுத்தா கொடுக்கலாம். கண்டுபிடிக்க முடியுமா? எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? NPV கொடுத்துருக்காங்களா? NPV is equal to present value of cash inflow minus cash outflow. present value of cash outflow வா? இப்போ எனக்கு என்ன வேணும்? எனக்கு கேஷ் இன்ஃப்ளோ வேணும். அப்போ என்ன ஆகும்? இங்கே மைனஸ் அப்படி போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஆகிடுமா? அப்போ நீங்கள் இந்த இனிஷியல் கேஷ் ஃப்ளோவையும் என்பிவியும் ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிரும்? ஸோ இனிஷியல் கேஷ் ஃப்ளோவையும் என்பிவி ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிரும்? ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் இன்ஃப்ளோ. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? தட்ஸ் ஹவ் ஐ எம் கோயிங் டு டு. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்? நம்ம வில் ரைட் ஆன் த ப்ராஜெக்ட். என்னென்ன ப்ராஜெக்ட் இருக்கு? ABCDEF. ஸோ ப்ராஜெக்ட் பார்க்கும்போது வாட் ஆல் த ப்ராஜெக்ட் யூ ஹேவ்னா ABCDEF. So I'll write down the present value of cash inflow. எப்படி போடுவோம்? NPV plus present value of cash outflow. ஆட் பண்ண எவ்வளோ வரும்? 50 plus 450 போட்டால் 5 lakh. So இங்கே you are getting 5 lakh. And then 1 lakh plus 8 lakh போட்டால் 9 lakh. And then what else they have given you? 150 plus 1050 போட்டால் 12 lakh. 12 lakh. அடுத்து நெக்ஸ்ட் 2 lakh plus 12 lakh போட்டா 14 lakhs. 14 lakhs. Then next என்ன பண்ணுவோம்? 250 plus 1375 போட்டா 16 lakh 25,000. 16 lakh 25,000. Then F எவ்வளோ வரும் நமக்கு? Fன்னு பார்க்கும்போது 6 lakh plus 3240 போட்டா 38 lakh 40,000. இது வந்து என்னது நமக்கு? present value of cash inflow. What is the present value of cash outflow? They have given you 51 lakh. So 50,000, 1 lakh, and then they have given you 150, 2 lakh, 250. 150, 2 lakh, 250. And last project பற்றி எவ்வளோ நமக்கு? 6 lakhs. This is your present value of cash outflow. இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும்? இன்ஃப்ளோ தெரியும், அவுட்ஃப்ளோ தெரியுமா? இப்போ we can find PI. PI எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? அவுட்ஃப்ளோ இன்ஃப்ளோ டிவைட் பை அவுட்ஃப்ளோ போட்டால் எவ்வளோ வரும் நமக்கு? 10. இவ்வளோ வருது. ஓகே. ஸோ 10 வருது. அதே மாதிரி லைக்வைஸ் என்னது? 9 lakh பை 1 lakh போட்டால் 9. 12 lakh பை 150 போட்டால் 8. லைக்வைஸ் 14 lakh பை 2 lakh போட்டால் 7. 1625 பை 250 போட்டால் 6.5. 3840 divided by 6 lakh போட்டா 6.4. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? இதை ரேங்க் பண்ணணும். ரேங்க் பண்ணோன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க், செகண்ட் ரேங்க், தேர்ட் ரேங்க், ஃபோர்த் ரேங்க், ஃபிஃப்த் ரேங்க், சிக்ஸ்த் ரேங்க். அப்போ எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் நம்ம? how we are going to invest na? In this given rank we are going to invest our fund. Clear ah? என்கிட்ட எவ்வளோ 10 lakh 10,000 இருக்கா? A 5 lakh ஃபுல்லாக தருவேன். B வந்து 9 lakh ஃபுல்லாக எடுக்க முடியுமா? முடியாது. B என்ன பண்ண முடியாது நம்மளால? B சாரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? வில் ரைட் ஆன் ப்ராஜெக்ட் எடுத்துப்போம். ஐ திங்க் நம்ம எல்லாமே இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன். கரெக்டா? ப்ராஜெக்ட் A B C D E F. இது கொஸ்டின் எரரா என்னன்னு தெரியல, பட் எனிவே போடுவோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? அப்போ வந்து ஐ ரைட் ஆன் தி கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ. எவ்வளோ கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ எனக்கு?
First, I'll write cash outflow and also I'll write down another cumulative cash outflow. Cumulative cash outflow. அது பக்கத்தில் என்ன பண்ணிக்கிறேன், என்பிவியும் எழுதிக்கிறேன். I'll write down என்பிவி as well. இந்த 3 காலம் போட்டு போறீங்க நீங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஏ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரேங்கா. ஐ எம் கோயிங் டு இன்வெஸ்ட் கம்ப்ளீட்லி. ஏல என்ன பண்ண போறேன், ஏல கம்ப்ளீட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போறேன். ஸோ 50,000 கியூமுலேட்டிவாக எவ்வளோ வருது, 50 வருது, ப்ராப்ளம் கிடையாது. தென் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன், பி 1 lakh தான். ஸோ ஐ கேன் டூ கம்ப்ளீட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். பி எவ்வளோ, பி வந்து 1 lakh. ஐ கேன் டூ அ கம்ப்ளீட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். எவ்வளோ வரும், டோட்டலாக கியூமுலேட் பண்ணால் 1,50,000 இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன். அப்போ நான் ஏபியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் டோட்டலாக எவ்வளோ பண்ணியிருப்பேன், 150 பண்ணியிருப்பேன். அடுத்து சி எவ்வளோ, சி ஒரு 150யா. சி வந்து ஒரு 1,50,000. ஆல்ரெடி ஒரு 150 பண்ணியிருக்கேன், ப்ளஸ் இன்னொரு 150 பண்ணால் 3 lakhs. லைக்வைஸ் நெக்ஸ்ட் 2 lakhs. நெக்ஸ்ட் 2 lakhs. ஆல்ரெடி எவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன், 3 lakh பண்ணியிருக்கேன், ப்ளஸ் இன்னொரு 2 lakh ஆட் பண்ணால் 5 lakhs. லைக்வைஸ் இங்கே 250யா. இங்கே 250 ஆட் பண்ணால் நமக்கு எவ்வளோ வரும், வில் பி கெட்டிங் 7,50,000. நவ் கமிங் டு த ஃபன்னி பார்ட். ஃபன் பார்ட் என்னது அப்படின்னா, கேன் யூ பி ஏபிள் டு இன்வெஸ்ட் கம்ப்ளீட்லி இன் எஃப்? நோ, யூ கேனாட் இன்வெஸ்ட் கம்ப்ளீட்லி இன் எஃப். வை? ஏன்னா நான் என்கிட்ட ஃபண்ட் எவ்வளோக்கு, 10,10,000 தான் என்கிட்ட ஃபண்ட் அவைலபிளாக இருக்குது. கரெக்டாக என்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்கிற ஃபண்ட் எவ்வளோ, 10,10,000 தான் அவைலபிளே. அதில் நான் 750 பண்ணிட்டேன். அப்போ என்னால் பேலன்ஸ் எவ்வளோ பண்ண முடியும், 2,60,000 தான் பண்ண முடியும். திஸ் இஸ் அ பேலன்சிங் ஃபிகர். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ எனக்கு என்ன வந்துடும், ஏவோட என்பிவி கம்ப்ளீட்டாக வந்துடுமா. ஏவோட என்பிவி எவ்வளோ, ஏவோட என்பிவி வந்து 450. ஏவோட என்பிவி வந்து 4,50,000. I'll get it completely. அடுத்து பியோட என்பிவி எவ்வளோ, 8 lakh. I'll get it completely. அடுத்து சியோட என்பிவி எவ்வளோ, 10,50,000. I'll get it completely. ஸோ 10,50,000. இது வரைக்கும் எனக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது. டியோட என்பிவியும் கம்ப்ளீட்டாக வந்துடும், விச் இஸ் 12 lakh. நாட் அ ப்ராப்ளம். இயோட என்பிவியும் நமக்கு என்ன வந்துடும், கம்ப்ளீட்டாக வந்துடும், 13,75,000. நாட் அ ப்ராப்ளம். ஆனால் எஃபோட என்பிவி உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக வருமா அப்படின்னு கேட்டால் வராது. ஏன் வராது, ஏன்னா 32, நீங்கள் 6 lakh ஃபுல்லாக இன்வெஸ்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், 30 to 40 கிடைக்கும். அப்போ லாஜிக் என்னதுன்னா, நீங்கள் 6 lakh இன்வெஸ்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும். அப்போ ஐ ரைட் லைக் திஸ். இப்படி எழுதுறேன், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எழுதிக்கிறேன், என்பிவி எழுதிக்கிறேன். இப்போ சப்போஸ் நான் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன், 6 lakh பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. எஃப்ல 6 lakh இன்வெஸ்ட் பண்ணால் எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும், ஐ வில் பி கெட்டிங் 30 to 40. எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும், 32,40,000 எனக்கு என்பிவி கிடைக்கும். ஆனால் நான் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன், 2,60,000 தான் பண்ணுறேனே. அப்போ நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற இந்த பார்ட்டுக்கு எனக்கு எவ்வளோ என்பிவி கிடைக்கும், $14,04,000. இவ்வளோ தான் எனக்கு கிடைக்கும். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? நான் வந்து மொத்த அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தா I would have got 30 to 40. பட் ஐ எம் நாட் இன்வெஸ்டிங் த என்டையர் அமௌண்ட். ஐ எம் ஜஸ்ட் இன்வெஸ்டிங் ஒன்லி 260 ஆஃப் மை அமௌண்ட். அதனால எனக்கு என்ன கிடைக்கும், பார்ட் ஆஃப் த என்பிவி தான் கிடைக்கும். அப்போ 14 lakh எவ்வளோ, 14,04,000. இஃப் யூ ஆட் ஆல் திஸ்னா எவ்வளோ கிடைக்குது, $62,79,000. This is the answer. Correct on the chess. Tell me whether this is clear or not. Yes or no? Yes or no? So you can copy this. ஆனால் ஒரு பிரச்சனை இல்லை, இல்லை வந்து உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் மட்டும் தான் இந்த அட்டம்ப்டில், ஃபுல் ஆன்சர் இருக்காது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கேபிட்டல் ரேஷனிங். இப்போ இது வந்து என்னது, இது டிவிசிபிள்னா. ஃபர்ஸ்ட் டிவிசிபிள் கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? ஸோ டிவிசிபிள் இஸ் நாட் அ பிக் டீல். இப்போ எது ப்ராப்ளம் நமக்கு, இன்டிவிசிபிள் ப்ராப்ளம். அப்போ இன்டிவிசிபிள் நான் என்ன பண்ணணும்னா, காம்பினேஷனாக போடணும். ஃபஸ்ட்டு இன்டிவிசிபிள் நான் என்ன பண்ணுவேன், ரைட் ஆன் த ரேங்க். ஃபஸ்ட்டு ரேங்கிங் எழுதுவேன். ஸோ இன்டிவிசிபிள் என்ன பண்ணுவேன், இன்டிவிசிபிளாக ரைட் ஆன் த ரேங்கிங். அப்போ இன்டிவிசிபிள் என்ன பண்ணுவேன், இன்டிவிசிபிளாக ரைட் ஆன் த ரேங்கிங். ஆனால் ஆன்சரே உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, இன்கம்ப்ளீட்டாக தான் போட்டிருப்பாங்க. அப்படி போட்டு போகலாமான்னு தெரியல எனக்கு. ஸோ உங்கள் ஆன்சர் வந்து இன்கம்ப்ளீட்டாக போட்டிருப்பாங்க, கம்ப்ளீட்டாக போட்டிருக்க மாட்டாங்க. ஐ வில் டூ இட் கம்ப்ளீட்லி. இது வந்து வெறும் இன்கம்ப்ளீட் ஆன்சர். 5940 ஜஸ்ட் அன் இன்கம்ப்ளீட் ஆன்சர், இட்ஸ் நாட் அ கம்ப்ளீட் ஆன்சர். அப்போ இன்டிவிசிபிளாக இருந்தால் உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது, ப்ராஜெக்டை டிவைட் பண்ண முடியாது. அப்போ எதை வச்சு நம்ம எவாலுவேட் பண்ணணும், என்பிவி வச்சு பண்ணணும். இஃப் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு டிவைட்னா எவாலுவேட் யூசிங் என்பிவி. இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு டிவைட்னா எனக்கு பிஏ வச்சு பண்ணுவேன். ஏன் பிஏ வச்சு பண்ணுவேன், அப்போ எனக்கு என்ன தெரியும், எந்த பார்ட்டில் நிறைய என்பி வருதுன்னு தெரியும். ஒன்லி இஃப் ஐ எவாலுவேட் பை யூசிங் பிஐனா தான் ஐ நோ இன் வாட் பார்ட் ஐ எம் கெட்டிங் மோர் என்பிவி.
எனக்கு எந்த பார்ட்லேருந்து என்பிவி நிறையா வருதுன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும்? பிஐ வச்சு எவலேட் பண்ணலாம் தெரியும். அதனால் டிவிசிபிளுக்கு பிஐ யூஸ் பண்ணணும், இண்டிவிசிபிளுக்கு என்பிவி யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா இண்டிவிசிபிளை பொறுத்தவரைக்கும் உங்களால் டிவைட் பண்ண முடியாது. அப்போ நமக்கு எது பேஸ்? நமக்கு என்பிவி தான் பேஸிங்க. அப்போ I'll write down the project. என்னென்ன ப்ராஜெக்ட் இருக்கு உங்ககிட்ட? ABCDE. They have given you NPV. Luckily they have given you NPV as well. கரெக்டாக என்பிவியும் கொடுத்துருக்காங்க. என்பிவி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? மேலே போட்டிருக்கோம் இல்லையா? 4,50,000. 4,50,000. B வந்து எவ்வளோ? B வந்து 8 lakh. C வந்து 10,50,000. 12 lakhs. 13,75,000. பட் F வந்து அப்படி அவசரப்பட்டு போட்டக்கூடாது. F டோட்டல் எவ்வளோ? 32,40,000. 32,40,000. F டோட்டல் 32,40. டன்னா. இப்போ நான் ரேங்க் பண்ணுவேன். ரேங்க் பண்ணால் எதுக்கு ஃபஸ்ட் ரேங்க் தருவோம்? நம்ம எஃப்க்கு ஃபஸ்ட் ரேங்க். செகண்ட் ரேங்க் யாருக்கு தருவோம்? இது செகண்டு, தேர்டு, அப்படியே ரிவர்ஸில் வரும். ஃபோர்த்து, ஃபிஃப்த்து, சிக்ஸ்த்து. அப்போ என்பிவியில் பிரச்சனை என்னன்னா இது வந்து என்னது? இட் வில் நாட் கன்சிடர் சைஸ் டிஸ்பாரிட்டி. சைஸ் டிஸ்பாரிட்டினா என்னது? சைஸ் டிஸ்பாரிட்டினா ஒரு இடத்துல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சைஸ் கம்மியாகும், எனக்கு கம்மியாக என்பிவி வரும். இன்னொரு இடத்துல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சைஸ் ஜாஸ்தியாக்கலாம், ஜாஸ்தியாக என்பிவி வரும். அந்த சைஸ் டிஸ்பாரிட்டி எது கன்சிடர் பண்ணாது? என்பிவி கன்சிடர் பண்ணாது. தட்ஸ் அ நெகட்டிவ் திங் இன் என்பிவி. பட் எனிவே இங்கே பிரச்சனை இல்லை நமக்கு. இங்கே என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம ரேங்க் பண்ணுவோமா? இப்போ வி வில் டூ த காம்பினேஷன். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு 3 காம்பினேஷன் போட்டு பார்ப்போம். என்னென்ன காம்பினேஷன் போடுவோம் நம்ம? காம்பினேஷன் நம்பர் 1 ஃபஸ்ட்டு காம்பினேஷன். ரேங்க் வைஸ் வருவோம் நம்ம. காம்பினேஷன் I'll write down ப்ராஜெக்ட். என்னென்ன ப்ராஜெக்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம்? நீங்கள் என்னென்ன ப்ராஜெக்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலான்னா 6 lakh கம்ப்ளீட்டாக பண்ண முடியுமா நம்மளால? எஃப் கம்ப்ளீட்டாக பண்ண முடியுமா? யூ கேன் டேக் எஃப் கம்ப்ளீட்லி. எஃப் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்? கம்ப்ளீட்டாக எடுத்து பண்ண முடியும். தென் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண முடியும்? நம்மளால் இயை கம்ப்ளீட்டாக எடுத்து பண்ண முடியும். கரெக்டாக இயும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்? கம்ப்ளீட்டாக எடுத்து பண்ண முடியும். ஸோ டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ? எனக்கு டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ வேணும்? டோட்டலாக என்கிட்ட எவ்வளோ ஃபண்ட் இருக்குது? ஃபஸ்ட்டு 10,10,000 தான் இருக்குது. அதில் 6 lakh யூஸ் பண்ணிடுவேன், 250 யூஸ் பண்ணிடுவேன். இப்போ 850 போச்சா? 10,10,000 850 காலி. பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 1,60,000 தான் இருக்குது. அப்போ என்னால் டி எடுத்து பண்ண முடியாது. ஐ கேனாட் டேக் டி. அப்போ என்ன எடுத்துக்கணும்? சி எடுத்துக்கணும். எஃப்இசி. ஏன் சி எடுத்துக்கணும்? ஏன்னா எஃப்ல வந்து என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ? 6 lakh. எஃப்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 6 lakh. இல என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் 2,50,000. சில என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் 1,50,000. ஏன் டி எடுக்கக்கூடாது? ஏன்னா டி உங்களால் பார்ட் பண்ண முடியாது. எடுத்தால் ஃபுல்லாக எடுக்கணும், இல்லை எடுக்கக்கூடாது. ஸோ ஃபுல்லாக எடுக்க நம்மகிட்ட ஃபண்டு கிடையாது. டி எடுக்க வேணாம், நீங்கள் சி எடுத்துக்கலாம். எவ்வளோ வருது அப்போ? 10 lakh வருதா? இப்போ என்பிவி போடுங்க இதுக்கு. இந்த காம்பினேஷனுக்கு என்பிவி எவ்வளோ வரும்? 32,40,000 ப்ளஸ் 1375 ப்ளஸ் 1050 போட்டா 38 அவ்வளோதான் வருதா? 3240 ப்ளஸ் 1375 ப்ளஸ் 1050. எவ்வளோ? 65. 56,65,000. இப்போ நம்மகிட்ட எவ்வளோ ஃபண்ட் அவைலபிளாக இருக்குது? ஆக்சுவலி இது எப்படி போடணும் அப்படின்னா நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கக்கூடாது. எப்படி போடணும்னா என்பி ஒன்று வந்துருச்சா ப்ளஸ் இன்னும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை நம்ம இந்த நமக்கு என்பி வந்துச்சு ஃபைன். பட் நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. நமக்கு இன்னும் எவ்வளோ ஃபண்ட் அவைலபிளாக இருக்குது? டோட்டலாக 10 பண்ணலாமா? நான் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன்? 10 lakh தான் பண்ணியிருக்கேன். வேறு எடுத்து பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் வேறு எதுவும் எடுத்து பண்ணவும் முடியாது நம்மளால். அப்போ அந்த 10,000 என்ன பண்ணலாம்? அந்த 10,000 வாட் கேன் ஐ டூனா ஐ கேன் இன்வெஸ்ட் இன் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி. பண்ண என்னுடைய காம்பவுண்ட் வேல்யூ என்னது? 1.629. அப்போ காம்பவுண்ட் வேல்யூ எனக்கு என்னது? 1.629. வாட் இஸ் காம்பவுண்ட் வேல்யூ? 1.05 இன்டூ ஈக்குவல் நீங்கள் 10 times சொல்லுவாங்க. திஸ் இஸ் என்னது? தட் இஸ் யுவர் காம்பவுண்ட் வேல்யூ. 1.05 இன்டூ ஒரு 9 times ஈக்குவல். 1.05 இன்டூ ஒரு 9 times ஈக்குவல். வருதா? தட்ஸ் ஹவ் திஸ் வேல்யூ கேம். அப்போ என்னதுன்னா ஃபியூச்சர் வேல்யூ. திஸ் இஸ் ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஃபேக்டர். இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா இதை வந்து நம்ம எஃபிஐஎஃப்னு சொல்லுவோம். வில் கால் இட் ஆஸ் என்னது? எஃபிஐஎஃப், ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஃபேக்டர். அப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? காம்பவுண்டிங் ஃபேக்டர்னு சொல்லலாம். அப்போ நான் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன்? 10,000 பண்ணுறேன்னா காம்பவுண்டிங் ஃபேக்டர் எவ்வளோ? காம்பவுண்டிங் ஃபேக்டர் வந்து வருஷம் 10% காம்பவுண்ட் ஆகிட்டே இருக்குமா உங்களுக்கு? அது
10% காம்பவுண்ட் கடைசியில் எவ்வளோ வந்து நிற்கும் 1.629 வந்து நிற்கும் இன்டூ 1.629 அண்ட் இன்னொரு பிரச்சனை இருக்குங்க என்ன பிரச்சனை இருக்கு அகைன் when I'm going to make this investment I mean when I'm going to withdraw this money I'm going to make this withdrawal today லாஸ்ட் இயர்லாம் பண்ண போகிறேன் அப்போ ஃபியூச்சர் வேல்யூவாக ஃபியூச்சர் என்ன பண்ணணும் ப்ரெசென்ட்டுக்கு கொண்டு வரணும் அதனால 10th இயரோட பிவி ஃபேக்டர் எவ்வளோ 0.386 இன்டூ 0.386 ஏன்னா இங்கே நான் போடுறது ஃபியூச்சர் வேல்யூ அது ஃபியூச்சர் என்ன பண்ணணும் திரும்ப ப்ரெசென்ட் கொண்டு வரணும் அப்போ தான் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் நெட் ப்ரெசென்ட் வேல்யூ கிடைக்கும் இப்போ 10,000 இன்டூ 1.629 இன்டூ 0.386 ப்ளஸ் 5665 போட்டா 56 lakh 287.94 clear yes or no yes or no this is combination 1 வேற ஏதாவது காம்பினேஷன் ட்ரை பண்ணணும் ரேண்டமா என்ன பண்ணணும் நம்ம மூணு காம்பினேஷன் ட்ரை பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வேற என்ன காம்பினேஷன் ட்ரை பண்ணலாம் வாட் எல்ஸ் கேன் யூ டேக்னா யூ கேன் டேக் இ போடலாமா இ நான் எஃப்ல பண்ணவே இல்லை எஃப்ல இன்வெஸ்டே பண்ணல ஐ எம் நாட் மேக்கிங் எனி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் எஃப்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே பண்ணல ஆர் என்ன பண்ணலாம் எஃப்ல பண்ணலாம் கூட என்ன பண்ணலாம் எஃப் பண்ணலாம் எஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன வரும் நமக்கு எஃப்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு 250 போட்டுக்கலாமே இஏ எடுத்துக்கலாம் அப்போ எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் 1010ல் 850 பண்ணிட்டேன்னா அடுத்து ஏ எடுத்துக்கிறேன் ஏல ஒரு 50 எவ்வளோ பண்ணிட்டேன் 9 lakh பண்ணிட்டேன்னா ப்ளஸ் பியில் ஒரு 1 lakh 10 lakh கரெக்டா அப்போ எவ்வளோ வரும் டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு 6 lakh ப்ளஸ் இயில் ஒரு 250 ப்ளஸ் ஏல எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு ஏல ஒரு 50,000 பியில் வந்து 1 lakh போட்டா ருபீஸ் 10 lakh வருது கரெக்டாக இங்கேயும் நமக்கு என்ன வருது அதே 10 lakh இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் நமக்கு இங்கேயும் வருது அப்போ என்பிவி எவ்வளோ வரும் என்பிவி பார்க்கும்போது எஃப் ப்ளஸ் இ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் பி எஃப் ப்ளஸ் இ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் பி so f plus e plus a plus b 58 lakh 65,000 plus இன்னும் எவ்வளோ நம்மகிட்ட எவ்வளோ ஐடில் இருக்கு கையில் 10,000 ஐடில் இருக்கா நான் அப்படியே ஐடில் வச்சுக்கோ என்ன பண்ணுவேன் இன்டூ 1.629 இன்டூ 0.386 போட்டால் ஓவராலாக எவ்வளோ வருது 58 lakh 71,288 வச்சுக்கலாமா 87.94 வருது கரெக்டா 288 வச்சுக்கலாம் கிளியரா எஸ் ஆர் நோ உங்கள் 5940 வரைக்கும் வருது ஆன்சரு அப்போ திஸ் இஸ் நாட் அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் வேற ஒரு காம்பினேஷன் ட்ரை பண்ணலாம் இனிமேல் ஒரு 2-3 காம்பினேஷன் ட்ரை பண்ணி போகிறோம் ரேண்டமாக காம்பினேஷன் 2-3 காம்பினேஷன் ட்ரை பண்ணி எந்த காம்பினேஷனும் வி ஆர் கெட்டிங் மோர் என்பிவின்னு வி ஹவ் டு சி தட் இஸ் த பாயிண்ட் என்னது நம்ம ஒவ்வொரு காம்பினேஷனும் ட்ரை பண்ணி எந்த காம்பினேஷனில் வி ஆர் கெட்டிங் மோர் என்பிவின்னு பார்க்கணும் அடுத்து காம்பினேஷன் 3 ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் ரேங்க் வச்சு எடுங்க செகண்ட் தேர்ட்லாம் ரேண்டமாக எடுங்க எஃப்ல பண்ணதான் பிரச்சனை எஃப்ல பண்ணவே போதில்லை ஈல பண்ணுறேன் ஐல் டூ இன் இ பண்ணுறேன் ஈல எவ்வளோ பண்ண போகிறேன்னா ஈல வந்து எவ்வளோ பண்ண போகிறேன்னா 250 தான் பண்ண போகிறேன் அடுத்து ஏ பண்ணலாமா ஏல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ 50,000 அப்போ 250 + 50 போட்டால் 3 lakh தான் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து பி பண்ணலாமா எவ்வளோ நமக்கு 250 + 50 3 lakh 3 lakh + 1 lakh வந்து 4 lakh 4 lakh + 150 போட்டா 5 lakh 50 அடுத்து டி 550 + 2 lakh போட்டா 7 lakh 50,000 அப்போ ஏபிசிடிஇ 750 அடுத்து இ பண்ண முடியுமா கேட்டால் பண்ண முடியாது அவ்வளோதான் ஸோ எஃப் பண்ண முடியாது அப்போ ஏபிசிடிஇ பண்ணுறேன் அப்போ ஏபிசிடி என்ன ஆகுது மை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி ஸோ அப்போ நமக்கு எவ்வளோ வருது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டோட்டலா A plus B plus C plus D plus C total investment எவ்வளோ 7,50,000 இப்போ என்கிட்ட எவ்வளோ ஐடியா இருக்கு கையில் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ஏபிசிடி ஆட் பண்ணுங்க அஞ்சுத்தையும் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் இந்த அஞ்சுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க என்பிபியை 48,75,000 இப்போ என் கையில் எவ்வளோ ஃபண்ட் அவைல ஐடியா இருக்கு 250 + 10 260 ஐடியா இருக்கா I have 2,60,000 of the idle fund அந்த idle fund government sector invest பண்ணா 1.629 return
இன்ட்டு அந்த ரிட்டர்ன் எனக்கு ஃபியூச்சரில் வரப்போகுதுனா இன்ட்டு 0.386 போட்டா டோட்டலா 50 lakh 486. இது இல்லாமல் நீங்கள் வேறு ஏதாவது ரேண்டம் காம்பினேஷன் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ட்ரை பண்ணி எங்கே நமக்கு என்பிவி மேக்ஸிமைஸ் ஆகுதோ தட் இஸ் த பெஸ்ட் காம்பினேஷன். ஸோ நீங்கள் ஏதாவது 3 காம்பினேஷன் போடுங்க போதும். ஜஸ்ட் டூ எனி 3 காம்பினேஷன். ஐ திங்க் இந்த மூணுத்தில் எங்கேயுமே ஆன்சர் நமக்கு கரெக்டாக வரல. அவங்க எந்த காம்பினேஷன் எடுத்தாங்கன்னு தெரியல. நம்ம எஃப்ஏ எடுத்து பார்த்தாச்சு, எஃப்ஏபியும் எடுத்து பார்த்தாச்சு. இப்போ தான் இ எடுக்கிறது போல எஃப்ஏபிசி எடுத்தா 4th காம்பினேஷனு. ஸோ நமக்கு இதுக்கு வந்து எண்ணிக்கையே இல்லை. நம்ம வந்து சும்மா என்ன பண்ணலாம், சும்மா ரேண்டமாக எடுக்கிறது தான் நம்ம. I'll take FABC. இப்போ எவ்வளோ வருது? எஃப்ல ஒரு 6 lakhா, ஏ ஒரு 50யா, 650யா, 750யா, 150 + 150 போட்டால் 9 lakhா. அவ்வளோதான். இங்கே நமக்கு எவ்வளோ வந்துச்சு? நமக்கு 9 lakh வந்துச்சு. 9 lakh ப்ளஸ் இன்னும் எவ்வளோ பண்ணலாம்? 1,10,000 பண்ணலாம். பட் அதை பண்ணுறதுக்கு நம்மகிட்ட ஃபண்டு இல்லை. இல்லை நான் சியில் பண்ணுறது போல டியில் பண்ணேன்னா FABD 6, 650, 750, 9 lakh. சியில் FABD. ஸோ 6, 650, 750, 750 + 250, 2 lakh, 9,50,000. நம்ம எவ்வளோ பண்ணுறோம்? 9,50,000 இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம். இதெல்லாம் சேர்த்து வேறு எதுவும் உங்களால் எடுக்க முடியாது. யூ கேனாட் டேக் எனிதிங் எல்ஸ். இப்போ இதில் உங்களுக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வருது? இதில் உங்களுக்கு எவ்வளோ வருதுன்னா என்பிவி 3240யா, 3240 + 450 + 8 lakh + 12 lakh. 450 + 8 lakh + 12 lakh. 56,90,000 வருது. கரெக்டாக யூ ஆர் கெட்டிங் ஹவு மச்னா 56,90,000. ஐ திங்க் இந்த 5865 தான் பெஸ்ட். ஏன்னா வேற எந்த காம்பினேஷன் எடுத்தாலுமே உங்களுக்கு என்ன வராது? வேற எந்த காம்பினேஷன் எடுத்தாலுமே யூ வில் நாட் கெட் மோர் என்பிவி. இதுதான் மேக்ஸிமம் வரும். ப்ளஸ் இப்போ நம்மகிட்ட எவ்வளோ ஐடில் ஃபண்ட் இருக்கு? 60,000 ஐடில் ஃபண்ட் இருக்கா? அந்த 60,000 ஐடில் ஃபண்ட் இன்டூ 1.629 இன்டூ 0.386 57,27,728 இருக்கலே எது பெஸ்ட்னு கேட்டால் எனக்கு காம்பினேஷன் 2 தான் பெஸ்ட். இதை தாண்டி எனக்கு வேறு எதுவும் கொண்டு வர முடியல. எனக்கு அவனுக்கு எங்கேருந்து 59 வந்ததுன்னு தெரில. ஐ டோன்ட் வாட். இல்லை வேற எங்கேயும் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் கவர்மெண்ட் செக்லேயே மொத்தமாக போட்டாங்களான்னு தெரில. அப்போ கவர்மெண்ட் செக்ல அவங்க போட்டுக்க மாட்டாங்க. பட் எனிவே வேறு ஏதாவது காம்பினேஷன் தெரிஞ்சால் நீங்கள் அதையும் ட்ரை பண்ணலாம். கிளியரா? பட் என்ன பண்ணுவாங்க? கான்செப்ட் தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா? கான்செப்ட் என்னது? யூ வில் கீப் ஆன் ட்ரைங் த காம்பினேஷன். ஃபர்ஸ்ட் காம்பினேஷன் எப்படி இருக்கணும்? நீங்கள் பேஸ்ட் ஆன் என்பிவி எடுக்கணும். சிம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் காம்பினேஷன் மட்டும் ஹவு ஷுட் யூ டேக்? ஃபர்ஸ்ட் காம்பினேஷன் மட்டும் யூ ஷுட் டேக் பேஸ்ட் ஆன் தி என்பிவி. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? மற்ற ஒரு 2-3 காம்பினேஷன் நீங்கள் ரேண்டமாக எடுங்க. ஒரு 4 காம்பினேஷனுக்கு போகிறோம். ஒரு 4 காம்பினேஷனுங்க. ஃபர்ஸ்ட் காம்பினேஷன் வந்து என்பிவி பேஸ் பண்ணிடுங்க. பேலன்ஸ் காம்பினேஷன் டேக் இட் ரேண்டம்லி. Clear? Yes or no? So you can copy this. So நமக்கு இதோட we have completed the capital budgeting. Maybe நீங்க வேற ஏதாவது காம்பினேஷன் ட்ரை பண்ணாலும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். Clear? Yes or no? So you can copy this. Or tell me if this is clear or not. Yes or no? இப்போ ஏதோ நமக்கு capital budgeting is done na. Now we can move on with the working capital management. Listen, working capital management ங்கிறது there are two parts involved in this. ஒன்று வந்து என்னதுன்னா, ஒன்று வந்து financing of working capital, இன்னொன்று வந்து என்னது? இன்னொன்று வந்து receivable, cash, payable, inventory. இதெல்லாம் இருக்கு. ஒரு கொஸ்டின் என்ன கேட்பாங்க? surely they are going to ask in financing of working capital. ஒரு கொஸ்டின் வந்து financing ஷோராக கேட்க போறாங்க. இன்னொரு கொஸ்டின் என்ன கேட்பாங்க? இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து they may ask you என்னது? they may ask you cash கேட்கலாம், இல்லை inventory கேட்கலாம், இல்லைனா receivable கேட்கலாம். payable கேட்க மாட்டாங்க, வேஸ்ட் அது. ஸோ கேட்டால் கேஷ், இல்லை இன்வென்ட்ரி, இல்லைனா ரிசீவபிள். தீஸ் ஆர் ஆல் 3 பாசிபிலிட்டிஸ். அப்போ ஐ திங்க் லாஸ்ட் அட்டம் இன்வென்ட்ரி கேட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் லாஸ்ட் அட்டம் இன்வென்ட்ரி கேட்டதால மேபி இந்த அட்டம்ல தே மே ஆஸ்க் யூ ரிசீவபிள் மேனேஜ்மெண்ட். மேபி ரிசீவபிள் கேட்கலாம், இல்லை கேஷ் கூட கேட்கலாம். தேர் ஆர் 2 பாசிபிலிட்டி. இல்லை அதே இன்வென்ட்ரி கூட எடுத்து கேட்கலாம். அதே இன்வென்ட்ரி கேட்டால் பிரச்சனை கிடையாது. ஏன் பிரச்சனை கிடையாது? நம்ம ஆல்ரெடி காஸ்டிங்லேயே பார்த்துட்டோம் இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட்டை. ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம மினிமம் லெவல், மேக்ஸிமம் லெவல், ரீஆர்டர் லெவல், இதெல்லாம் தான் இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட். நவ் வி கேன் மூவ் ஆன் வித் எனது கொஸ்டின் நம்பர் 1. கொஸ்டின் 1ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இந்த சாப்டர், இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி பேசிக்காக ஒரு விஷயம் தெரியணும் நமக்கு. இப்போ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன இருக்குது? ஸோ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்
ஸோ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் பார்க்கும்போது இதில் நமக்கு என்னெல்லாம் இருக்கு, வாட் ஆல் திங்ஸ் யூ ஹேவ்னா, வாட் ஆல் திங்ஸ் யூ ஹேவ். ஸோ WCMல வந்து நமக்கு என்னெல்லாம் பார்ட் இருக்கு அப்படின்னா, அப்போ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஃபர்ஸ்ட் என்னது, வாட் யூ மீன் பை ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். எஸ் ஐ சென்ட் யூ த PDF. ஆனால் இங்கே அனுப்ப முடியாது, இங்கே அனுப்ப முடியுமான்னு தெரியல PDF. ஜஸ்ட் அ மினிட். ஐ திங்க் இந்த இடத்துல அனுப்ப முடியாது, நான் வந்து அனுப்புகிறேன் பிரான்ச் மேனேஜருக்கு அது சென்ட். ஸோ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் பார்க்கும்போது லிசன் டு மீ, கரண்ட் அசட் மைனஸ் என்னது, கரண்ட் அசட் மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டியா. ஸோ கரண்ட் அசட் மைனஸ் என்னது, கரண்ட் அசட் மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டி. ஸோ கரண்ட் அசட் மைனஸ் என்னது, கரண்ட் லைபிலிட்டி. ஸோ கரண்ட் அசட்ஸ் மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டி, கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ். இப்போ இதில் நமக்கு என்ன இருக்கு, கரண்ட் அசட் பார்க்கும்போது இந்த கரண்ட் அசட்ல we have certain parts-ஆ. What are all the parts that you have in the current asset-னா ஒன்று வந்து என்னது, ஒன்று வந்து you have stock, debtors, cash. மெயினாக பார்த்தா மெயினாக இந்த 3 பார்ட் தான். மெயினாக what are parts you have, stock, debtors, cash. Stock, I can use cash, debtors. மெயினாக இந்த 3 தான். இதெல்லாம் நமக்கு அதர் திங்ஸும் வரும், பட் மேஜராக என்னது, மேஜர் these 3 தான் என்னது, these 3 will form part of the current asset. When it comes to the stock, stockல நமக்கு என்ன இருக்கு, there are 3 types of stock you have. What are types of stock you have? Raw material, work in progress, finished good. Stock of raw material, stock of raw material, stock of work in progress, stock of என்னது, stock of finished good. Raw material WIP FG. So raw material WIP and you have என்னது, you have FG. அப்போ ரா மெட்டீரியல் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரா மெட்டீரியல் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எப்படி எடுத்துப்போம் அப்படின்னா, வில் டேக் என்னது, நார்மலா வாட் யூ வில் டேக்னா, ஸோ ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம்டு இன்டூ இன்வென்ட்ரி ஹோல்டிங் பீரியட், இன்டூ என்னது, இன்டூ ஹோல்டிங் பீரியட். அப்போ ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம்டு இன்டூ ஹோல்டிங் பீரியட் இப்படி போடுவீங்க. ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம்டு இன்டூ ஹோல்டிங் பீரியட் போட்டால் அது நமக்கு என்னது, ரா மெட்டீரியல். இப்போ ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ்ல என்ன பண்ணுவீங்க, ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ்ல என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, யூல் டேக் என்னது, யூல் டேக் அ ரா மெட்டீரியல் வேல்யூ எடுத்துப்பீங்க. அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க, யூல் டேக் லேபர் எடுக்கும்போது ஜென்ரல் அசம்ஷன் என்ன, கொஸ்டினில் கொடுத்துருவாங்க, அப்படியான டிகிரி ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் கொடுக்கலாம், நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும், 50% எடுத்துக்கணும். அப்போ லேபரில் எவ்வளோ எடுத்துக்கணும், நீங்கள் 50% எடுக்கணும். ஓவர் ஹெட்ல எவ்வளோ எடுத்துக்கணும், 50% எடுத்துக்கணும். ஏன்னா ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ்னா இது இட்ஸ் அன் இன்கம்ப்ளீட் ப்ரொடக்ஷனா. இன்கம்ப்ளீட் ப்ரொடக்ஷனா மெட்டீரியல் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் எப்பவுமே. ஏன் மெட்டீரியல் கம்ப்ளீட் ஆகிடும்னா, மெட்டீரியல் மிஷினுக்குள்ள போட்டுருவோம், மெட்டீரியல் கம்ப்ளீட் ஆகிடும். பட் லேபர் வந்து அவங்க பார்ட் ஆஃப் த ஒர்க்கை முடிக்க மாட்டாங்க. அந்த க்ளோசிங் டேட் லேபர் மே நாட் பி ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் தர் பார்ட் ஆஃப் த ஒர்க். அதனால நம்மளுக்கு என்ன வரும், லேபரும் ஓவரும் 50-50 தான் முடியும். ஜென்ரலாக எதுவும் கொடுக்கலாம், 50-50 அசம்ஷன் என்னது, 100 50-50 இஃப் தர் இஸ் நத்திங் கிவன். ஏதாவது கொடுத்தாங்கன்னா அந்த கொஸ்டினை கொடுத்த டிகிரி ஆஃப் கம்ப்ளீஷன். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? போட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், நமக்கு WIPயோட வேல்யூ கிடைக்கும். இந்த WIPயோ வேல்யூ இன்டூ WIPயோட ஹோல்டிங் பீரியட். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அடுத்து FGன்னு பார்க்கும்போது வாட் இஸ் FG, ஃபினிஷ்டு குடா. அப்போ ஃபினிஷ்டு குடா எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆயிருக்குமா, ரா மெட்டீரியல் 100% கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கும், லேபரும் என்ன ஆயிருக்கும், லேபரும் 100% கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கும், ஓவர் ஹெட் என்ன ஆயிருக்கும், 100% கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கும். இந்த இடத்துல நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும், FG எடுக்கும்போது இங்கே என்ன எடுத்துக்கணும், we have to take cost of goods sold. அப்போ FGக்கு என்ன எடுத்துக்கணும், நீங்கள் FGக்கு காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு எடுக்கணும். ஏன்னா அது தான் ஸ்டாக், அதான் நமக்கு என்னது, அதான் பேசிக்காக ஸ்டாக் நம்மளுக்கு. அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு நமக்கு என்னது, காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு நம்மளோட FG ஸ்டாக். ஆனால் யூ ஹேவ் டு டேக் என்னது, காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு ஆஸ் அ பேஸ். WIPக்கு என்ன எடுத்துப்பீங்க, காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். WIPக்கு என்ன எடுத்துப்பீங்க, WIPக்கு எதை பேஸ் எடுத்துப்பீங்கன்னா, காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ல யூ அப்ளை த ஹோல்டிங் பீரியட். அப்போ WIPங்கிறது எங்கே நமக்கு நடக்கும், ப்ரொடக்ஷன் முடியறதுக்கு முன்னாடி நடக்கும் நமக்கு. அதனால் WIPங்கிறது பார்ட் ஆஃப் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன், FGங்கிறது பார்ட் ஆஃப் என்னது, காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அடுத்து டெட்டாஸ் இருக்காங்களா, டெட்டாஸை வேல்யூ பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன இருக்குது, அகெயின் நமக்கு 3 அப்ரோச் இருக்குது. வாட் ஆல் த அப்ரோச் யூ ஹேவ்? ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச் என்னது, ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச் வந்து சேல்ஸ் அப்ரோச்சா.
ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச் என்னது சேல்ஸ் அப்ரோச் ஆர் டோட்டல் அப்ரோச். அப்போ நீங்கள் என்ன எடுத்துப்பீங்க சேல்ஸ் அப்ரோச்சில்? சேல்ஸ் அப்ரோச் என்ன எடுத்துப்பீங்கன்னா சேல்ஸ் இன்டூ கிரெடிட் என்ன பண்ணுவீங்க டெட் கலெக்ஷன் பீரியட். ஸோ சேல்ஸ் இன்டூ என்ன பண்ணுவீங்க இதில் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா சேல்ஸ் இன்டூ டெட் கலெக்ஷன் பீரியட். டிசிபினா டெட் கலெக்ஷன் பீரியட். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அதுக்கடுத்து செகண்ட் அப்ரோச் என்னது? செகண்ட் அப்ரோச் வந்து காஸ்ட் அப்ரோச். அகைன் டோட்டல் காஸ்ட் அப்ரோச். செகண்ட் அப்ரோச் என்னது? டோட்டல் காஸ்ட் அப்ரோச். டோட்டல் காஸ்ட் அப்ரோச்ல என்ன பண்ணுவீங்க? டோட்டல் காஸ்ட் அப்ரோச்ல என்ன பண்ணுவீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இன்டூ டெட் கலெக்ஷன் பீரியட் எடுத்துப்பீங்க. யூ வில் டேக் என்னது? காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இன்டூ டெட் கலெக்ஷன் பீரியட். தேர்ட் மெத்தட் என்ன டெட்டாஸ் வேல்யூவேஷனுக்கு? கேஷ் காஸ்ட் அப்ரோச். தேர்ட் மெத்தட் என்னது? கேஷ் காஸ்ட் அப்ரோச். கேஷ் காஸ்ட் அப்ரோச்ல என்ன பண்ணுவீங்க? கேஷ் காஸ்ட் அப்ரோச்ல நீங்க என்ன எடுத்துப்பீங்கன்னா கேஷ் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ். சிசிஓஎஸ்னா என்னது? கேஷ் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இன்டூ டெட் கலெக்ஷன் பீரியட் போடுவீங்க. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? இந்த இடத்துல சிஓஎஸ்னா என்னது? சிஓஎஸ்னா காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ். காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ். இதுவே வந்து நமக்கு என்ன இருக்கு? சிசிஓஎஸ்னா என்னது? சிசிஓஎஸ்னா கேஷ் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ். கேஷ் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ். தட் இஸ் சிசிஓஎஸ். இப்போ ஜென்ரலாகவே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இப்போ வந்து எனக்கு ஸ்டாக் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸ்டாக் வந்து நமக்கு ஒரு ஃபிக்ஸட் பாலிசி இருக்குது. நாட் அ பிக் டீல். ஆனால் நமக்கு எது ப்ராப்ளம்? டெட்டாஸ் வந்து ப்ராப்ளம். ஏன் டெட்டாஸ் ப்ராப்ளம்னா உங்கள் ஸ்டடி மெட்டீரியலில் போடுற சம்மெல்லாம் எப்படி போட்டிருப்பாங்க? டோட்டல் சேல்ஸ் அப்ரோச் வச்சு போட்டிருப்பாங்க. இன் யுவர் ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஆல் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஹேவ் பீன் சால்வ்டு த்ரூ டோட்டல் சேல்ஸ் அப்ரோச். ஆனால் எக்ஸாமில் கேட்குற கொஷின் எல்லாமே எதில் போட்டிருப்பாங்கன்னா கேஷ் காஸ்ட்டில் போட்டிருப்பாங்க. அப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஃபாலோ பண்ணுமா சஜஸ்ட் ஆன்சர் ஃபாலோ பண்ணுமான்னு கேட்டால் ஸ்டடி மெட்டீரியல் சஜஸ்ட் ஆன்சரா? இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்? ஏன்னா ஸ்டடி மெட்டீரியலுங்கிறது வந்து முக்கால்வாசி தப்பாக தான் இருக்குது. உங்கள் ஸ்டடி மெட்டீரியல் பாதி ஸ்டடி மெட்டீரியல் தப்பு தான். ஆனால் ஸ்டடி மெட்டீரியல் பெருசா சஜஸ்ட் ஆன்சர் பெருசான்னு கேட்டால் சஜஸ்ட் ஆன்சர் தான் பெருசு. அப்போ இஃப் தேர் இஸ் என்னது? இஃப் தேர் இஸ் நத்திங் மென்ஷன். அப்போ ஜென்ரலாக இஃப் தேர் இஸ் நத்திங் மென்ஷன் என்ன பண்ணுவீங்க? இஃப் நத்திங் கிவன் என்னது? இஃப் நத்திங் மென்ஷன்னா என்ன ஃபாலோ பண்ணணும்? நத்திங் மென்ஷன்னா டெட்டாஸ் என்ன பண்ணணும்? டெட்டாஸ் வந்து வேல்யூட் என்னது? டெட்டாஸ் வேல்யூட் அட் கேஷ் காஸ்ட். டெட்டாஸ் வேல்யூட் அட் என்னது? கேஷ் காஸ்ட். எதில் வேல்யூ பண்ணணும்? நீங்கள் டெட்டாஸை கேஷ் காஸ்ட்டில் வேல்யூ பண்ணணும். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? திஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் திங். நிறைய பேர் இந்த டவுட் என்கிட்ட கேட்பீங்க. புக்கில் இப்படி போட்டிருக்காங்களே, நீங்கள் ஏன் கிளாஸ் எப்படி சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா நான் வந்து புக்கை ஃபாலோ பண்ணுவேன், சஜஸ்ட் தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன். எக்ஸாம் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் மார்க் வேணுமா இல்லை நம்ம எதுக்கு நம்ம வை வி ஆர் கமிங் டு கிளாஸ்? மெயின் திங் என்னது? கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதா இல்லை கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி? எஸ் அஃப்கோர்ஸ். மெயின் திங் வந்து ஸ்டடி மெட்டீரியல் பேஸ் வச்சுக்கணுமா இல்லை சஜஸ்டர் பேஸ் வச்சுக்கணுமா கேட்டால் சஜஸ்ட் தான் என்ன பண்ணணும்? சஜஸ்டர் தான் பேஸ் வச்சுக்கணும். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அண்ட் ப்ராக்டிக்கலாகவும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கேஷ் காஸ்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ப்ராக்டிக்கலாக நான் ஒர்க்கிங் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைல் பண்ணியிருக்கேன். ஐ ஃபைலில் ஒர்க்கிங் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் வித் பேங்க்கில் ஃபைல் பண்ணும்போது நாங்கள் வேல்யூ பண்ணுவோம் கேஷ் காஸ்ட் வச்சு தான் வேல்யூ பண்ணுவோம் ப்ராக்டிக்கலாகவே. அதெல்லாம் புக் இஸ் கம்ப்ளீட்லி அட்டர் யூஸ்லெஸ். ஸோ சிஎம்ஏ புக் இஸ் அட்டர் யூஸ்லெஸ். நான் ப்ராக்டிக்கலாகவும் இதெல்லாம் பார்த்து வந்திருக்கேன். அதான் உங்கள் புக் வந்து கம்ப்ளீட்லி யூஸ்லெஸ் தான். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? இப்போ கரண்ட் லைபிலிட்டின்னு பார்க்கும்போது கரண்ட் லைபிலிட்டி என்னெல்லாம் வரும் நமக்கு? ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிரெடிட்டாஸ். அது இல்லாமல் என்ன வரும் நமக்கு? கிரெடிட்டாஸ் எப்படி போடுவீங்க? ரா மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ்டு எடுத்துப்பீங்க. இங்கே என்ன எடுத்துப்பீங்கன்னா இந்த இடத்த என்ன எடுத்துப்பீங்க? ரா மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ்டு இன்டூ கிரெடிட் கலெக்ஷன் பீரியட். சிசிபி என்னது? கிரெடிட் கலெக்ஷன் பீரியட். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அவர் ரா மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ்டு இன்டூ கிரெடிட் கலெக்ஷன் பீரியட். அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க? யூ வில் டேக் த அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ். அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் என்ன பண்ணுவீங்க? எக்ஸ்பென்சஸ் இன்டூ என்னது? எக்ஸ்பென்சஸ் மல்டிப்ளைடு பை அவுட்ஸ்டாண்டிங் பீரியட். இல்லை கிரெடிட் கலெக்ஷன் பீரியட் போட்டுக்கோங்க. கிரெடிட் கலெக்ஷன் பீரியட். அப்போ எக்ஸ்பென்ஸ்னு பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன வரும்? எக்ஸ்பென்ஸ் இன்டூ கிரெடிட் கலெக்ஷன் பீரியட். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? ஸோ கிரெடிட் கலெக்ஷன் கிரெடிட் கலெக்ஷன் கிரெடிட் பேமெண்ட் பீரியட். கிரெடிட் பேமெண்ட் பீரியட். சிபிபினா கிரெடிட் பேமெண்ட் பீரியட். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? டன். அப்போ இதுதான் வந்து என்னது? இதுதான் மொத்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் சாப்டரு. அப்போ இந்த ஒரு சாப்டரில் ஐ ஹவ் கவர்ட் த என்டையர் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் சாப்டரு. இப்போ வில் டூ ப்ராப்ளம்ஸ் இன் திஸ். We'll do another question number 1 which has been asked in June 2024. So June 2024 கேட்ட question இது. அப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. They have given you another MJK Limited has called for a statement showing the working capital needed to finance a
level of activity 30,000 units of the output for the year. எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறீங்க? 30,000 யூனிட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறீங்களா? அப்போ நம்ம ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளோ? நம்மளுடைய ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளோனா 30,000 யூனிட்ஸ். ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளோ? ப்ரொடக்ஷன் இஸ் 30,000 யூனிட்ஸ். 30,000 யூனிட்ஸ். டன்னா? இதே எழுதியாச்சு. The cost structure for the company's product for the above mentioned activity level is detailed below. என்ன கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு? ரா மெட்டீரியல், டைரக்ட் லேபர், ஓவர் ஹெட் கொடுத்துருக்காங்க, டோட்டல் காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ப்ராஃபிட் இஸ் கிவன் டு யூ, செல்லிங் பிரைஸ் இஸ் ஆல்சோ கிவன் டு யூ. இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களா? அடிஷனல் இன்ஃபோ என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க? ரா மெட்டீரியல் ஹெல்ட் இன் ஸ்டாக். ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ரா மெட்டீரியல் ஹெல்ட் இன் ஸ்டாக் ஃபார் 2 months. அப்போ ரா மெட்டீரியல் ஹோல்டிங் பீரியட் எவ்வளோ? 2 months. அப்போ ரா மெட்டீரியல் ஹோல்டிங் பீரியட் என்னது? ரா மெட்டீரியலோட ஹோல்டிங் பீரியட் எவ்வளோனா, ரா மெட்டீரியலோட ஹோல்டிங் பீரியட் வந்து 2 months. ஸோ எவ்வளோ மந்த் அப்படின்னு கேட்டால் they have given you 2 months. அப்போ ரா மெட்டீரியலோட ஹோல்டிங் பீரியட் எவ்வளோ? 2 months is the holding period of a raw material. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? டன். அடுத்து வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு? ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் வந்து பேக்கெட் என்ன சொல்லிட்டாங்க? மெட்டீரியல் ஆல்வேஸ் 100 முடிஞ்சிடும். லேபரோட எவ்வளோ முடிஞ்சிருக்கு? 50-50 முடிஞ்சிருக்கு. will be approximately a half a month production. அப்போ WIP இன்வென்ட்ரி எவ்வளோ இருக்கு நம்மகிட்ட? WIP ஸ்டாக் வந்து எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னா ஆஃப் மந்த் இருக்கு. ஆஃப் மந்த்னா 0.5 month. அப்போ WIP எவ்வளோ இருக்குன்னா நம்மளுக்கு 0.5 month இருக்கு. திஸ் இஸ் கிவன் டு யூ. வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஃபினிஷ்டு குட் ரிமைன் இன் த வேர்ஹவுஸ் ஆன் அன் ஆவரேஜ் ஃபார் அ மந்த். அப்படின்னா 1 month என்னது? டெட் கலெக்ஷன் பீரியடா இல்லைனா வந்து ஃபினிஷ் குட் ஹோல்டிங் பீரியடா? ஃபினிஷ் குட் ஹோல்டிங் பீரியட். அப்போ எஃப்ஜி ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்குது நமக்கு? எஃப்ஜி ஸ்டாக் வந்து ஹவு மெனி மந்த்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஹோல்ட்னா, யூ ஆர் கோயிங் டு ஹோல்டு எவ்வளோ சொல்கிறாங்க நமக்கு? ஃபார் அ மந்த். ஒரு மந்தோட ப்ரொடக்ஷன் ஹோல்ட் பண்ணுறோம். அப்போ 1 month என்ன பண்ணுறோம்? 1 month we are holding. இது வந்து எஃப்ஜி ஸ்டாக். நெக்ஸ்ட் வாட் they have given you? Supplier of the material give 2 months, give a month credit. அப்படின்னா கிரெடிட்டாஸ் பீரியட். கிரெடிட்டாஸ் பீரியட் எவ்வளோ? 1 month. கிரெடிட்டாஸ் பீரியட் எவ்வளோ? கிரெடிட்டாஸ் வந்து 1 month. கிரெடிட்டாஸ் எவ்வளோ மந்த்னா? கிரெடிட்டாஸ் வந்து 1 month. திஸ் இஸ் கிவன் டு யூ. வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு? 2 month கிரெடிட் இஸ் அலவுட் டு டெட்டாஸ். அப்போ டெட்டாஸ்க்கு எவ்வளோ? டெட்டாஸ்க்கு வந்து 2 months. டெட்டாஸ்க்கு வந்து 2 month. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? calculation of the debtors may be made at the selling price. அவன் ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்துருக்கான். அவன் ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்தா செல்லிங் ப்ரைஸில் பண்ணணும். ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன சொல்லிட்டாங்க? செல்லிங் ப்ரைஸில் பண்ணணும்னு சொன்னால் செல்லிங் ப்ரைஸ் தான் பண்ணணும். அப்படி கொடுக்கலனா கேஷ் காஸ்ட்டில் பண்ணணும். அவன் ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்தா ஸ்பெசிஃபைடில் பண்ணணும். எதுவுமே கொடுக்கலனா யூ ஹேவ் டு டூ இட் இன் கேஷ் காஸ்ட். கிளியரா? அவன் இதில் வேல்யூ பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? வேல்யூட் அட் சேல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க. வேல்யூட் அட் என்னது? வேல்யூட் அட் சேல்ஸ். கேஷ் பேலன்ஸ் எவ்வளோ வைக்கணும்? கேஷ் பேலன்ஸ் 25 மெயின்டைன் பண்ணணும். கேஷ் எவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ணணும்? கேஷ் வந்து 25,000 மெயின்டைன் பண்ணணும். இது கிவனா? வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 30 month ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன் 30% ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன் வந்து என்னது? 30% ப்ரொடக்ஷன் சோல்டு ஃபார் கேஷ்னா கேஷ் சேல்ஸ். அப்படின்னா 70% என்னது? கிரெடிட் சேல்ஸ். அப்போ கிரெடிட் சேல்ஸ் எவ்வளோ? கிரெடிட் சேல்ஸ் வந்து எவ்வளோனா 70%. கிரெடிட் சேல்ஸ் எவ்வளோ? மொத்த சேல்ஸ் கிரெடிட் கிடையாது. 70% ஆஃப் த சேல்ஸ் தான் கிரெடிட். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? இது கிவனா? It may be assumed that production is continued evenly throughout the year. Prepare a statement showing working capital requirement. So it's a problem. அப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? ஃபர்ஸ்ட் யூல் புட் ஒர்க் ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோயிங் என்னது? ஹெட்டிங் போடுவீங்க. ஹெட்டிங் வந்து என்னது? ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோயிங் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோயிங் என்னது? ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோயிங் working capital requirement. Working capital requirement. So working capital requirement. அப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? will put particulars. will put particulars ஒரு 2 அமௌண்ட் காலம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் you will put current assets. ஃபர்ஸ்ட் you will put என்னது? current assets. current asset. ஃபர்ஸ்ட் you'll put current assets. current asset பார்க்கும்போது நம்ம என்ன எடுத்துப்போம்? நம்ம இதெல்லாம் current asset நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாக் எடுத்துப்போம். ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்னது? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாக் எடுத்துப்போம். வில் டேக் அ ஸ்டாக். என்னெல்லாம் ஸ்டாக் இருக்கு நம்மகிட்ட? ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல். ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் வந்து எப்படி போடுவீங்க? ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம்ட் இன்டு ரா மெட்டீரியல் ஹோல்டிங் பீரியட்.
ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம் எப்படி போடுவீங்க? ஸோ எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோம்? 30,000 யூனிட்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடியூஸ்டா இன்டூ 1 யூனிட்க்கு எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணி 1 யூனிட் எவ்வளோ அமௌண்ட் நமக்கு? 20 rupees is the direct material amount. Rupees 20 into 2/12 போட்டா 1 lakh. இது வந்து என்னது? ரா மெட்டீரியல். அடுத்து WIP. WIP வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்? I'll do it in the working note. இங்கேயும் நமக்கு என்ன வரும்? 30,000 தான் வரும். இன்டூ அந்த காஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறேன்? காஸ்ட் I'll do it in the working note number. ஸோ நான் ஒர்க்கிங் நோட்டில் போட்டுக்கிறேன். இன்டூ WIP ஹோல்டிங் பீரியட் எவ்வளோ? 0.5 divided by 12. அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? FG போடுவோம். FG வந்து என்ன வரும் நமக்கு? FG வந்து 30,000 இன்டூ இது ஈஸி. FG என்ன பண்ணுவீங்க? காஸ்ட் எடுத்துப்பீங்க. ஏன்னா அஸ்யூமிங் இந்த ப்ரொடக்ஷன் இந்த ஓவர் என்ன அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறேன்? ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அது காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு. அப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட் நமக்கு? 40யா? FG ப்ராப்ளம் கிடையாது, நம்ம ஃபுல்லாக எடுத்துப்போம். இன்டூ எவ்வளோ மந்த்து? 1 month 1 lakh. இப்போ நான் இதை மட்டும் போடணும், WIP மட்டும் போடணும், which I'll do it in the working note. அதுக்கடுத்து செகண்ட் என்ன பண்ணுவீங்க? செகண்ட் யூ வில் ரைட் ஆன் த டெட்டாஸ். டெட்டாஸ் எதில் வேல்யூ பண்ண சொல்கிறாங்க? செல்லிங் ப்ரைஸில் வேல்யூ பண்ண சொல்கிறாங்க. அப்போ 30,000 யூனிட்ஸ் இன்டூ செல்லிங் ப்ரைஸ் இஸ் வாட்? செல்லிங் ப்ரைஸ் இஸ் 50 rupees. செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோ? 50 rupees இன்டூ தப்பு 70% இன்டூ 70% இன்டூ 2/12. ஏன் இன்டூ 70? ஏன்னா யாருக்கு எதுக்கு டெட்டாஸ் எதனால் கிரியேட் ஆகுது? கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணால் டெட்டாஸ் கிரியேட் ஆகுது. அதனால இன்டூ 70% இன்டூ 2/12 போட்டா 1,87,500. 75,000 டன்னா? டெட்டாஸ் டன். அடுத்து தேர்ட் என்ன பண்ணுவோம்? கேஷா. கேஷ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 25,000. நாட் ப்ராப்ளம் அட் ஆல். போட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? டோட்டல் கரண்ட் அசெட் கிடச்சிருமா? இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? டோட்டல் கரண்ட் அசெட் எடுத்துப்பீங்க. லெஸ் என்ன பண்ணுவீங்க? லெஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ். லெஸ் என்ன பண்ணுவீங்க? கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ். கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ். கரண்ட் லைபிலிட்டி பார்க்கும்போது நமக்கு என்னெல்லாம் இருக்குது இல்லை? we have two things. ஒன்று வந்து என்னதுன்னா, ஒன்று கிரெடிட்டா. ஆக்சுவலி டூ இல்லை, ஒன்லி ஒன் திங் தான். we have என்னது? கிரெடிட்டாஸ். கிரெடிட்டாஸ் எதில் எடுப்பீங்க? அதே ரா மெட்டீரியல் தான் எடுத்துப்பீங்க நீங்கள். அப்போ 30,000 இன்டூ 20. 20 இஸ் த மெட்டீரியல் காஸ்ட் இன்டூ கிரெடிட் பீரியட் வந்து 1 month. இது முடிஞ்சிருச்சு, இது முடிஞ்சிருச்சு, இது முடிஞ்சிருச்சு, இது முடிஞ்சிருச்சு. 50,000 இன்டூ 1/12 போட்டால் 50,000. 50,000 போட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? வில் கெட் த நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். வில் கெட் என்னது? வில் கெட் அ நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். ஃபர்ஸ்ட் இதை போடணும் நம்ம. இப்போ நான் இன்னும் என்ன பண்ண, எதை மட்டும் போடணும்? WIP மட்டும் போடணும். அப்போ WIPக்கு எப்படி போட போகிறேன்? ஐ எம் கோயிங் டு டூ நோட். நோட் நம்பர் 1 என்ன பண்ண போகிறேன்? நோட் நம்பர் 1 வந்து ஐ எம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் காஸ்ட் பர் யூனிட். காஸ்ட் பர் யூனிட் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் என்னது? ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் WIP. ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் WIP. அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க நம்ம? அப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இங்கே? வாட் வி வில் டூனா, பர்டிகுலர்ஸ் ஒரு அமௌண்ட் காலம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க? மெட்டீரியல் 100 எடுத்துப்பீங்களா? மெட்டீரியலை வில் டேக் எவ்வளோ பர்சன்ட்? மெட்டீரியலை வில் டேக் 100%. எவ்வளோ அமௌண்ட் நமக்கு? 20. நான் பர் யூனிட்டே எடுத்துக்கிறேன். ருபி பர் யூனிட்டே போடுறேன். 20 பர் யூனிட்டா? அடுத்து லேபர். லேபர் பார்க்கும்போது வாட் இஸ் காஸ்ட் பர் யூனிட்? 5. பட் 5 நம்ம ஃபுல்லாக எடுத்துப்போமா? நோ. 5 வந்து அப்போ 5 என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? 5 வந்து வில் டேக் ஒன்லி 50%. ஆக்சுவலாக யூனிட்ஸ் போட்டு போடணும், பட் பரவாயில்ல, அது காம்ப்ளிகேட் ஆகுங்கன்னா இப்படி போடுறேன்னா. ஸோ 2.50. தென் ஓவர் ஹெட்ஸ். ஓவர் ஹெட்ஸ் எவ்வளோ நமக்கு? ஓவர் ஹெட்ஸ் 15. 15 இன்ட்டு 50% போட்டால் 7.5 போட்டால் 30. இது அப்படியே தூக்கி என்ன பண்ணுவோம்? மேலே போடுவோமா? இன்ட்டு ₹30. 37,500. அப்போ டோட்டலாக இதில் ரெண்டு ஆட் பண்ண எவ்வளோ வருது? 2,37,500 ப்ளஸ் 2 lakh போட்டால் 4,37,500. அதில் 50 மைனஸ் பண்ணால் அவ்வளோதான். இட்ஸ் அ பேசிக் சம். அவர் டெல் மீ திஸ் இஸ் கிளியர் ஆர் நாட்? எஸ் ஆர் நோ? நான் அப்சர்வ் பண்ண வரைக்கும் ஒர்க்கிங் ஆல் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஆக்சுவலாக ஈஸியாக கேட்குறாங்க, ரொம்ப டஃப்பாலாம் கேட்குறதில்ல அவங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் மாடல். ஒரு மாடல் போட்டோமா நம்ம?
அடுத்து இன்னொரு மாடலும் வில் டூ. ஃபர்ஸ்ட் என்ன வைக்கோங்க, ஃபர்ஸ்ட் காப்பி திஸ். Now we can move on with another next problem. Question 1 done na. Question 2 எதுனா வழக்கம் போல நம்மள ஜூன் 23. இதுக்கு ஆன்சர் உங்களுக்கு எங்க தேடலாம் கிடைக்காது, நான் போடுற ஆன்சர் அண்ட் ஆன்சர் கரெக்டாக தான் வரும். லிசன், only limited provides you with the following information. Again it's a 10 mark question. அந்த அட்டெம்ப்ட் it's a 10 mark question. இது இல்லாமல் இன்னும் ஒரு மாடல் இருக்கு. வாட் ஐ எக்ஸ்பெக்ட்னா அந்த இன்னொரு மாடல் கேட்க சான்ஸ் இருக்கு. இன்னொரு மாடல் என்ன அப்படின்னா எனக்கு அப்போ டைம் இருக்காது, பட் ஸ்டில் அது இது எக்ஸாம் இப்போ ரீசெண்ட் அட்டெம்ப்ட் கேட்கலாது அவங்க எங்கேயுமே. ஸோ எந்த மாடல் கேட்பாங்க அப்படின்னா, ஒரு மாடல் ஒன்று இருக்கும். என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து சேல்ஸ் ப்ரமோஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஞாபகம் நீங்கள் மேபி நான் கிளாஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அந்த சம்மு. ஸோ உங்களுக்கு என்னென்ன கொடுத்துருப்பாங்க, சேல்ஸ் ப்ரமோஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அது இல்லாமல் செல்லிங் ஓவர்ஹெட், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர்ஹெட் இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், காஸ்ட் ஷீட் போடணும். காஸ்ட் ஷீட் போட்டு என்ன பண்ணணும், காஸ்ட் ஷீட் போட்டு யூ நோ த காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ். அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த கேஷ் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்க வந்து அந்த டிவைட் பண்ணி போடுற மாதிரி ஒரு சம்முன்னு வரும். அந்த சம் வந்து கேட்க சான்சஸ் இருக்கு. ஃபார் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரெஃபர் ஜூன் 2019 சஜஸ்ட் ஆன்சர். ஜூன் 2019ஓட சஜஸ்ட் ஆன்சரும் போட்டு பாருங்க. ஸோ ஜூன் 2019ஓட சஜஸ்ட் ஆன்சர் ஒர்க் பண்ணுங்க, மகம் பண்ணுங்க. அதை இந்த சம் வந்து பாசிபிலிட்டி கேட்க சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ பாசிபிலி they may ask you question from that attempt. ஸோ அது கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆகுது. சேல்ஸ் ப்ரமோஷன் எக்ஸ்பென்ஸ் வச்சு ஸ்பிட் பண்ணி போடுற சம் கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆகுது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபர்ஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருவோம். காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து சேல்ஸ் ரேஷியோவில் என்ன பண்ணுவோம், சேல்ஸ் ப்ரமோஷன் எக்ஸ்பென்ஸ் ஸ்பிட் பண்ணி அதை மைனஸ் பண்ணி காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல் கண்டுபிடிப்போம். காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல் கண்டுபிடிச்சு அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், ஸ்டாக் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அந்த மாதிரி போடுற மாதிரி சம் இருக்கும். அதில் எக்ஸ்போர்ட் சேல்ஸும் இருக்கும், டொமஸ்டிக் சேல்ஸும் இருக்கும். இந்த சம் நீங்கள் ஆப்வியஸ்லி போட்டிருப்பீங்க. இந்த சம்ம எக்ஸ்போர்ட் சேல் டொமஸ்டிக் சேல் ரெண்டுமே நமக்கு இருக்கும். அப்போ நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் சேல் தனியாக வேல்யூ பண்ணணும், டொமஸ்டிக் டேட்டாஸை தனியாக வேல்யூ பண்ணணும். அந்த மாதிரி சம்ம கேட்க சான்சஸ் இருக்கு. ஃபார் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரிவைஸ் ஜூன் 2019 கொஸ்டின் பேப்பர். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? இந்த டாக்டர் வந்து ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குற மாதிரி இருக்குல்ல, இந்த கொஸ்டின்லாம் கேட்பாங்கன்னு. பட் எனிவே இட் இஸ் மை கெஸ். இந்த கொஸ்டின் கேட்கலான்னு என் கெஸ் ஜூன் 2019 பேப்பர். பட் அது போட்டு நமக்கு டைம் இருக்காது. அது ஆக்சுவலி கொஞ்சம் பெரிய சம். அது போட்டு அதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண கொஞ்சம் டைம் நிறையவும் இருக்கும் அது. ஸோ வி கேன் மூவ் ஆன் வித் another கொஸ்டின் நம்பர் 2. என்ன கொடுத்துருக்காங்க, only limited provides you with the following information. என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, completed unit of production வந்து என்னது, completed unit of production வந்து 1,04,000 plus units of work in progress. இன்னும் WIP முடியாமல் இருக்கு. அப்போ டோட்டலாக என்னது, தட் இஸ் த எஸ்டிமேட்டட் லெவல் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி ஒர்க். அப்போ வந்து இது 1,04,000 plus WIP. நம்ம எப்படி அதை கண்டுக்கவும் போகிறதில்ல. தே ஹவ் கிவன் யூ ரா மெட்டீரியல், வேஜஸ், ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அப்படியே அவங்க WIP சேர்த்து போட்டாலுமே நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், க்ளோசிங் WIP போடும்போது காஸ்ட் ஷீட் போடும்போது மைனஸ் பண்ணி போட்டுருவோம் நம்ம க்ளோசிங் WIP. அதை கண்டுக்க வேணாம் நம்ம. வி கேன் புட் 1,04,000. அப்போ ரா மெட்டீரியல் வந்து 19.6% ஆஃப் த செல்லிங் ப்ரைஸ், வேஜஸ் வந்து 10.6% ஆஃப் செல்லிங் ப்ரைஸ், ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட் வந்து 17.6% இன்க்ளூடிங் டெப்ரிசியேஷன் ஆஃப் 15 per unit. செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோ, 500 per unit. ஃபர்ஸ்ட் இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த காஸ்ட் per unit. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க, ஃபர்ஸ்ட் காஸ்ட் per unit கண்டுபிடிங்க. ஆக்சுவலி கொஸ்டின் இதை வந்து நியாயமாக நம்ம எங்கே போடணும், ஒர்க்கிங் நோட்டில் போடணும். பட் ஸ்டில் ஐ டூ இட் ஹியர். ஐ ஃபைண்ட் அவுட் த காஸ்ட் பர் யூனிட். காஸ்ட் பர் யூனிட் பார்க்கும்போது ஹவு ஐ எம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட், ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா ஐ புட் ஃபர்ஸ்ட் பர்டிகுலர்ஸ் ஒரு அமௌண்ட் காலம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபர்ஸ்ட் வில் டேக் அ மெட்டீரியல் காஸ்ட். ஸோ ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் எடுத்துப்போம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன எடுத்துப்போம், வில் டேக் அ ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட். ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க, 19.6% of the selling price 500. Selling price 500 500 into 19.6% போட்டா 98. அண்ட் நீங்கள் டெட்டாஸ் பற்றி ஏதாவது சொல்கிறாங்களான்னு பாருங்க. டிட் they talk anything about the debtors? எதுவும் கொடுக்கல கடா. அப்போ எதுவுமே கொடுக்கலாம். நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணிப்போம் அப்படின்னா டெட்டாஸ் வந்து கேஷ் காஸ்ட்டில் போடுறாங்க அசியூம் பண்ணிப்போம். ஐ டூ இட் இன் கேஷ் காஸ்ட். அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க, டைரக்ட் லேபர் போடுவீங்க. டைரக்ட் லேபர் எவ்வளோ, 500ல் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ், 10.6%. எவ்வளோ வருது, 53. அடுத்து ஓவர்ஹெட். லிசன் டு மீ வெரி வெரி கேர்ஃபுல்லி. ஓவர்ஹெட் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் நமக்கு, ஐ புட் கேஷ் ஓவர்ஹெட் நான் போட்டுக்கிறேன். 500ல் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ், 17.6% போட்டால் ஒரு அமௌண்ட் வருமா. தட் அமௌண்ட் இன்க்ளூட்ஸ் என்னது, that amount includes 15 rupees depreciation. Depreciation கேஷ் வெளில போகுதா,
whether depreciation is a cash cost என்னாச்சு 19.6% of selling price. அதெல்லாம் இப்போ போட போகுது இல்லையா, அதப்போ பார்த்துக்கலாம் நம்ம. அது சேர்த்து போட வேணாங்க. நான் வந்து இப்படி பரிவீட்டாக போட்டுறேன், அது ஈஸி நமக்கு. அப்படி சேர்த்து போட்டோம்னா காஸ்ட் ஷீட் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டு போடுற மாதிரி இருக்கும். அது காம்ப்ளிகேட் ஆகும் திங்ஸ். தட் வில் காம்ப்ளிகேட் த திங்ஸ். நம்ம அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்க வேணாம், இப்படியே போட்டுக்கலாம் நம்ம. எப்படி போதாங்க ஆன்சர் வரும் அவ்வளோ தானே. இப்படி போடலாம் ஆன்சர் வரும் நமக்கு. அப்படி போட்டால் நம்ம டேரக்ட் மெட்டீரியல் போடும்போது நம்ம ஒர்க் இன் ப்ராசஸ் சேர்த்து ஆட் பண்ணி போடுவோம். ஆட் பண்ணி போட்டு லேபருக்கும் என்ன பண்ணுவோம், டபிள்யூபி ஆட் பண்ணி போடுவோம். அதுக்கப்புறம் ஓவர்ஸ்க்கும் டபிள்யூபி ஆட் பண்ணி போடுவோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், டேரக்ட் மெட்டீரியல், டேரக்ட் லேபர், டேரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் வில் கிவ் யூ பிரைம் காஸ்ட் பிளஸ் ஃபேக்டர்ஸ் வில் கிவ் யூ கிராஸ் ஃபேக்டர் காஸ்ட் பிளஸ் ஓப்பன் டபிள்யூபி நில் மைனஸ் க்ளோசிங் டபிள்யூபியில் திரும்ப மைனஸ் தான் பண்ண போகிறோம். மேலே ஆட் பண்ணி திரும்ப என்ன பண்ண போகிறோம், கீழே மைனஸ் தான் பண்ண போகிறோம். அது நான் ஓடாமே இருக்கலாம், 10 மினிட் குடோன்ல இருக்கலாம். ஸோ எப்படி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், காஸ்ட் ஷீட் போட்டாலுமே மேலே நம்ம அந்த டபிள்யூபி ஆட் பண்ண போகிறோம், கீழே டபிள்யூபி க்ளோசிங் டபிள்யூபி மைனஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு நம்ம போடாமே இருக்கலாம். அதை அன்னெசரியாக காம்ப்ளிகேஷன் கிரியேட் ஆகும் நமக்கு. அப்படி போட்டால் அப்படியும் போடலாம், தப்பு இல்லை. பட் அப்படி போட்டால் காம்ப்ளிகேஷன் கிரியேட் ஆகும் நான் சொல்கிறேன். அப்போ 500 into 17.6%. 500 into என்னது 17.6. தட் இன்க்ளூட்ஸ் என்னது டெப்ரிசியேஷன் 15 per unit. டெப்ரிசியேஷன் எலிமினேட் பண்ணணும். ஏன் எலிமினேட் பண்ணணும், ஏன்னா we need cash cost, we don't want cost. நம்மளுக்கு என்ன வேணும், நம்மளுக்கு கேஷ் காஸ்ட் தான் வேணும். அப்போ என்னோட கேஷ் காஸ்ட் எவ்வளோ, கேஷ் காஸ்ட் வந்து எவ்வளோனா இது எவ்வளோ வருது ஃபர்ஸ்ட் ஓவராலா 224 போதும். கேஷ் காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சா, கிளியரா? எஸ் ஆனோ டன். இதை போட்டோம் நம்ம. செல்லிங் ப்ரைஸ் 500 விட்டுருங்க. ரா மெட்டீரியல் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் எவ்வளோ நமக்கு 3 வீக்கா. ரா மெட்டீரியல் ஸ்டாக் எவ்வளோ, ரா மெட்டீரியல் ஸ்டாக் வந்து எத்தனை வீக்கு 3 வீக்ஸ். தென் தே ஹவ் கிவன் யூ ஸ்டாக் ஆஃப் டபிள்யூஐபி. டபிள்யூஐபியில் பார்த்தா டிகிரி ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. டபிள்யூபி டிகிரி ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் எவ்வளோ, மெட்டீரியல் வந்து 75 100ல் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்கான் 75. கொஸ்டின் 75 கூட 75 தான். நார்மலாக 100 போடுங்க, எதுவும் கொடுக்கலாம் 100. கொஸ்டின் 75 கொடுத்தா 75 தான் போடணும். மெட்டீரியல் எவ்வளோ கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு, 75% தான் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. கன்வர்ஷன்னா லேபர் அண்ட் ஓவர் ஹெட்ஸ் அது எவ்வளோ நமக்கு 70. லேபர் அண்ட் ஓவர் ஹெட் வந்து எவ்வளோ பர்சன்ட் 70%. டபிள்யூபி வந்து எவ்வளோ வீக்ஸ் ப்ராசஸ் ஆகும், 2 வீக்ஸ் ப்ராசஸ் ஆகும். 2 வீக்ஸ் டன்னா டபிள்யூபி போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க, நெக்ஸ்ட் வாட் யூ வில் டூனா ரா மெட்டீரியல் ஸ்டாக் டன், டபிள்யூஐபி டன். நெக்ஸ்ட் எஃப்ஜி ஸ்டாக் எவ்வளோ 4 வீக்ஸா. எஃப்ஜி எவ்வளோ, எஃப்ஜி வந்து 4 வீக்ஸ். எஃப்ஜி வந்து 4 வீக்ஸ் டன்னா. அதுக்கடுத்து என்ன சொல்லிட்டாங்க, கிரெடிட் அலோவ் டு டெட்டாஸ். அப்போ டெட் கலெக்ஷன் பீரியட் எவ்வளோ 2.5 வீக், 2.5 வீக்ஸ். டெட்டாஸ் எவ்வளோ, டெட்டாஸ் வந்து 2.5 வீக்ஸ். தென் தே ஹவ் கிவன் யூ என்னது கிரெடிட்டாஸ் எவ்வளோ 3.5 வீக்ஸ். கிரெடிட்டாஸ் எவ்வளோ, கிரெடிட்டாஸ் வந்து 3.5 வீக்ஸ். தென் வாட் இஸ் தே ஹவ் கிவன் யூ டைம் லேக் இன் த பேமெண்ட் ஆஃப் லேபர். லேபர் எவ்வளோ நாள் கழிச்சு பே பண்ணுறாங்க, 2 வீக்ஸ் கழிச்சு பே பண்ணுறாங்க. அப்போ அவுட்ஸ்டாண்டிங் லேபர் எவ்வளோ, அவுட்ஸ்டாண்டிங் லேபர் வந்து 2 வீக்ஸா. அவுட்ஸ்டாண்டிங் லேபர் வந்து எவ்வளோ, அவுட்ஸ்டாண்டிங் லேபர் வந்து 2 வீக்ஸ் டன்னா. தென் நெக்ஸ்ட் வாட் தே ஹவ் கிவன் யூ அவுட்ஸ்டாண்டிங் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட் வந்து 1.5 வீக், 1.5 வீக்ஸ். அப்போ அவுட்ஸ்டாண்டிங் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட் எவ்வளோ, அவுட்ஸ்டாண்டிங் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட் வந்து 1.5 வீக்ஸ் டன். நெக்ஸ்ட் வாட் தே ஹவ் கிவன் யூ கேஷ் சேல்ஸ் அண்ட் கேஷ் பர்ச்சேஸ் 25. அப்போ கிரெடிட் எவ்வளோ 75. ஸோ கிரெடிட் சேல்ஸ் எவ்வளோ, கிரெடிட் சேல்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் எவ்வளோ 75%. இதெல்லாம் கிவனா. கம்பெனி பிலீவ்ஸ் இன் கீப்பிங் 3 lakh அவைலபிள் டு இட். கேஷ் எவ்வளோ இருக்கு உங்ககிட்ட, டோட்டலாக 3 lakh கேஷ் இருக்கு. தட் 3 lakh இன்க்ளூட்ஸ் ஓவர் டிராஃப்ட். ஓவர் டிராஃப்ட்டுங்கிறது அசட்டா லயபிலிட்டியா, யூ ஷுட் நாட் இன்க்ளூட் இன் கேஷ். அப்போ என்ன பண்ணணும் 75 கேஷ் வந்து எலிமினேட் பண்ணணும். இட் வாஸ் நாட் யூட்டிலைஸ் பை கம்பெனி, இட் இஸ் நாட் எட் யூட்டிலைஸுங்கிறனால அது வந்து நமக்கு என்ன கிடையாது, அது வந்து நமக்கு கேஷில் இன்க்ளூட் ஆகாது. கேஷில் இன்க்ளூட் ஆகாதுங்கிறனால யூ ஹேவ் டு எலிமினேட் இட். அப்போ கேஷ் எவ்வளோ, எனக்கு கேஷ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 3 lakhா. 3 lakhல எவ்வளோ மைனஸ் பண்ணணும் 75,000 மைனஸ் பண்ணணும். ஏன் 75 மைனஸ் பண்ணணும், பிகாஸ் தட் இஸ் ஓவர் டிராஃப்ட் நாட் எட் யூட்டிலைஸ்டு.
அந்த ஓவர் டிராஃப்ட் யூட்டிலைஸ் பண்ணாததுனால தட்ஸ் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் கேஷ். அந்த ஓவர் டிராஃப்ட் யூட்டிலைஸ் பண்ணால் நமக்கு அது கேஷ் தேவைன்னு சொல்லலாம். நமக்கு தான் தேவையே இல்லையே, அப்போ அது நம்ம கேஷே கிடையாது. வி ஆர் நாட் ரெக்வயர்ட் டு மெயின்டைன் தட் கேஷ் பேலன்ஸ். அந்த கேஷ் பேலன்ஸை நம்ம மெயின்டைன் பண்ண வேண்டாம். கிளியரா? எஸ்ஆனோ எஸ்ஆனோ இது டன்னா. அப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் 75 இன்க்ளூட் ஆகும். இஃப் தே ஆர் கோயிங் டு யூட்டிலைஸ் தான் 75 will also be included. அப்போ நீங்கள் 3 lakh அப்படியே எடுத்துப்பீங்க. பட் இது வந்து நாட் எட் யூட்டிலைஸ்ன்னு சொல்கிறதுனால அது அப்படியே நமக்கு எதுவாகவே இருக்குது, ஓவர் டிராஃப்டாகவே இருக்கும். கிளியரா? எஸ்ஆனோ எஸ்ஆனோ டன். அடுத்து ப்ரொவிஷன் ஃபார் கண்டிஜென்சி என்ன சொல்கிறாங்க? இட் இஸ் ரெக்வயர்ட் அட் 4% ஆஃப் த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்வயர்மெண்ட் இன்க்ளூடிங் தட் ப்ரொவிஷன். நான் லாஸ்ட்டாக இந்த பாயிண்ட்டுக்கு I'll come to that at last. டன். இது வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இதுவே கிளியரா? எஸ்ஆனோ. இப்போ ஜென்ரல் காஸ்ட் பர் யூனிட் கண்டுபிடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன், நோட் 2ல காஸ்ட் பர் யூனிட் ஃபார் டபிள்யூஐபி போடுறேன். I'll do காஸ்ட் பர் யூனிட் ஃபார் என்னது, டபிள்யூஐபி. காஸ்ட் பர் யூனிட் ஆஃப் டபிள்யூஐபின்னு பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுவோம், நமக்கு பர்டிகுலர்ஸ் ஒரு அமௌண்ட் காலம். ஃபர்ஸ்ட் ரா மெட்டீரியல் நம்ம என்ன எடுத்துப்போம், ஃபுல்லாக எடுத்துப்போமா? ஃபுல் இல்லை, 98ல எவ்வளோ முடிஞ்சிருக்கு ரா மெட்டீரியல்? 75 தான் முடிஞ்சிருக்கு. போட்டோம்னா 73.50 ரா மெட்டீரியல். லேபர் எவ்வளோ? லேபர் வந்து 53 நமக்கு நார்மலாக இருக்கா? நார்மலாக எவ்வளோ இருக்குது? 53 இருக்குது. அதில் எவ்வளோ கம்ப்ளீட்டடு? 70% கம்ப்ளீட்டட், 37.10. அடுத்து ஓவர் ஹெட். ஓவர் ஹெட் பார்க்கும்போது நம்மகிட்ட 73 இருக்கா? 73 இன்ட்டு 70%, 51.10. ஆட் பண்ணால் 161.70 தான் நம்மளுடைய காஸ்ட் பர் யூனிட் ஃபார் டபிள்யூஐபி. கிளியரா? எஸ்ஆனோ எஸ்ஆனோ. எஃப்ஜி நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் அப்படியே ஃபுல்லாக எடுத்துப்போம். டபிள்யூஐபி வந்து அந்த டிகிரி ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் மல்டிப்ளை பண்ணணும். கிளியரா? எஸ்ஆனோ எஸ்ஆனோ. நியாயமாக நம்ம எப்படி போனோம்னா டோட்டல் காஸ்ட்டோ சேர்த்து போனோம். பட் பரவாயில்ல, இப்படி போடுறது நமக்கு இன்னும் ஈஸி. ஆக்சுவலி இட் வில் சேவ் சம் டைம். அப்போ இதை போட்டோமா? அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க, ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோயிங் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோயிங் என்னது? ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோயிங் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்வயர்மெண்ட். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோயிங் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்வயர்மெண்ட். ஸோ பர்டிகுலர்ஸ் ஒரு 2 அமௌண்ட் காலம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன எடுத்துப்போம், வில் டேக் தி கரண்ட் அசெட்ஸ். அப்படியே கையோ காப்பி பண்ணி வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வில் டேக் என்னது, வில் டேக் த கரண்ட் அசெட்ஸ். இப்போ கரண்ட் அசெட்ல நமக்கு என்னெல்லாம் வரும்? கரண்ட் அசெட்ல வாட் ஆல் திங்ஸ் வில் கெட்னா ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் என்ன நமக்கு, ஸ்டாக். ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் இஸ் வாட்னா ஸ்டாக். அகைன் தட் ஸ்டாக் இஸ் டிவைடட் இன்டு என்னது, 3 கேட்டகரிஸ். என்ன ஸ்டாக் இருக்கு? ரா மெட்டீரியல், டபிள்யூஐபி, எஃப்ஜி. அப்போ ரா மெட்டீரியல் ஸ்டாக் எவ்வளோ தேவை எனக்கு? ரா மெட்டீரியல் ஸ்டாக்னு பார்க்கும்போது 3 வீக்ஸோட ரெக்யர்மெண்ட் எனக்கு இருக்கு. எனக்கு எவ்வளோ வீக் ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கு? ரா மெட்டீரியல் 3 வீக் ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கா? எத்தனை யூனிட்ஸு? நீங்கள் நார்மலாக போடுங்க. நார்மலாக என்ன பண்ணுங்க, 1,04,000 போடுங்க, தப்பு இல்லை. யூ ஜஸ்ட் புட் 1,04,000. நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறது எவ்வளோ? 1,04,000 யூனிட்ஸ் கன்சியூம் பண்ணுறோம். இன்டூ ஒரு யூனிட் எவ்வளோ? ஒரு யூனிட் வந்து 98. ஒரு யூனிட் வந்து ₹98 இன்டூ ரா மெட்டீரியல் ஹோல்டிங் பீரியட் இஸ் 3 வீக்ஸ் இன்டூ 3 டிவைட் பை 52 போட்டா 5,88,000. இது ரா மெட்டீரியல். கிளியரா? எஸ்ஆனோ எஸ்ஆனோ. ரா மெட்டீரியல் டன்னா. அடுத்து டபிள்யூஐபி. டபிள்யூஐபி எப்படி போடுவீங்க? சேம் 1,04,000 இன்டூ காஸ்ட் பர் யூனிட் ஃபார் டபிள்யூஐபி எவ்வளோ? 161.70 ருபீஸ். 161.70 இன்டூ எத்தனை வீக் ரெக்யர்மெண்ட்? அது 2 வீக்ஸ். கரெக்டா? டபிள்யூஐபி எத்தனை வீக்ஸ்? 2 வீக்ஸ் இன்டூ 2/52, 6,46,000 டபிள்யூஐபி டன். அடுத்து எஃப்ஜி. எஃப்ஜி எவ்வளோ? 1,04,000 தான் எஃப்ஜியுமே. எஃப்ஜி கம்ப்ளீட்டட் எவ்வளோ? 1,04,000 கம்ப்ளீட்டட் இன்டூ காஸ்ட் எவ்வளோ நமக்கு? 224. கேஷ் காஸ்ட். கேஷ் காஸ்ட் எவ்வளோ? 224 இன்டூ என்ன பண்ணுவீங்க? இன்டூ வாட் யூ வில் டேக்னா, யூ வில் டேக் எத்தனை வீக்ஸ் நமக்கு? 4 வீக்ஸ். 4/52 போட்டா 90. If you add this 3 na 26,000. Tell me whether the stock is clear or not. Yes or no? Yes or no? Stock done na. அடுத்த நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க? நெக்ஸ்ட் டெட்டாஸ்.
next what you will do na you will do debtors. So debtors னு பாப்போம் என்ன பண்ணுவோம் debtors னு பாக்கும்போது what you will do na so debtors என்ன சொல்லிட்டாங்க உங்களுக்கு debtors வந்து எதுமே எதுல வேல்யூ பண்ணனும் சொல்ல கரெக்ட்டா எதுல வேல்யூ பண்ணனும் சொல்லனா cash cost அப்ப 1,04,000 assuming 1,04,000 சேல் பண்றோம் into cash cost எவ்வளோ 224 is your cash cost கரெக்ட்டா 224 is your cash cost into debt collection period is 2.5 weeks into 2.5 divided by 52 listen to me very good into என்ன வரும் into 75 first இது into 75 போடணும் ஏன் into 75% போடணும் ஏன்னா question is very clear that எவ்வளவு பர்சன்ட் நமக்கு வந்து கிரெடிட் 75% தான் நமக்கு கிரெடிட் சேல்ஸ் கிளியரா you have to take into 75% into எத்தனை வீக்ஸ் 2.5 வீக்ஸ் 2.5 divided by 52 8,40,000 டன்னா அடுத்த தேர்ட் என்னது கேஷ் வந்து ஓவர் டிராஃப்ட்ல மைனஸ் பண்ணிட்டு 2,25,000 இல்ல இங்க நீங்க 3 lakh போட்டு மைனஸ் பேங்க் ஓடி என்ன பண்ணிக்கலாம் பேங்க் ஓடி ஒரு 75 போட்டுக்கலாம் நீங்க அப்படியும் பண்ணலாம் ஏன்னா பேங்க் ஓடி நமக்கு இன்னும் லயபிலிட்டியா தான் இருக்கு நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் அது நமக்கு என்னது ஸ்டில் நமக்கு அது லயபிலிட்டி தான் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை நீங்க பேங்க் ஓடியா கூட போட்டுக்கலாம் இங்க நீங்க 3 lakh போட்டு கீழே அதை பேங்க் ஓடியா கூட நீங்க போட்டுக்கலாம் பட் ஓகே 225 எடுக்கலாம் நம்ம கேஷ் கிளியரா எஸ் ஆர் நோ அவள் தான் நம்ம கரண்ட் அசெட் ஃபுல்லா முடிஞ்சுதான் பாருங்க எஸ் இஃப் யூ ஆட் ஆல் த கரண்ட் அசெட்னா டோட்டல் ஆஃப் கரண்ட் அசெட் எவ்வளோ 90 this is total current assets less என்ன பண்ணுவீங்க less current liability so current liabilities பார்க்கும்போது what you will do அப்படின்னா first என்ன பண்ணுவீங்க creditors எப்படி போடணும் 1,04,000 1,04,000 into என்ன பண்ணுவீங்க 1,04,000 into பர்ச்சேஸ் எவ்வளோ நமக்கு 98 rupees பர்ச்சேஸ் into லெசன் கிரெடிட்டாஸ் பீரியட் எவ்வளோ நமக்கு 3.5 weeks அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி 75% into 75% into 3.5 divided by 52 போட்டா 14,500 கிளியரா எஸ் ஆர் நோ கிரெடிட்டாஸ் டன்னா அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க அவுட்ஸ்டாண்டிங் வேஜஸ் எவ்வளோ வீக் 2 weeks ஸோ 2 weeksங்கிறதுனால 1,04,000 இன்டூ லேபர் காஸ்ட் எவ்வளோ எனக்கு லேபர் காஸ்ட் வந்து 53 இன்டூ 2 divided by 52 2,12,000 அடுத்து 3 என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஓவர்ஹெட்ஸ் பாப்பா என்ன பண்ணுவீங்க 1,04,000 into what is your overhead cost is 73 இது எவ்வளோ வீக் டிலே இது 1.5 weeks டிலே into 1.5 divided by 52 போட்டா 2,190 இல்ல 19 19,000 அவ்வளோதான் லைபிலிட்டி எல்லாம் போட்டாச்சா இப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் we'll get something called net working capital we'll get something called the net working capital how much is the net working capital 31,46,300 இப்போ நம்ம இன்னொன்று பண்ணணும் இங்க you have to do another thing அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா provision for contingency லாஸ்ட் ஆன் சொல்லணும்னா listen to me very very carefully first இது வரை கிளியரா எஸ் ஆர் நோ எப்படியோ இது வரைக்கும் நம்ம ப்ராப்பரா போட்டோம் இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இதுதான் கிரிட்டிக்கலான ஸ்டெப் provision for contingency is required எப்படி required at 4% of the working capital requirement including that provision meaning என்னதுன்னா என்னுடைய நெட்வொர்க்கிங் கேபிட்டல்ல இருந்து நீங்க ப்ரொவிஷன் ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்யர்மெண்ட் கிடைக்குமா அப்ப நெட்வொர்க்கிங் கேபிட்டல் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ப்ரொவிஷன் ஆட் பண்றீங்களா நெட்வொர்க்கிங் கேபிட்டல் if you add the provision உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்யர்மெண்ட் கிடைக்கும் கரெக்ட்டா
எஸ் ஆர் நோ? இப்போ வந்து எதுல 4% சொல்றாங்க? உங்களோட நெட்வொர்க்கிங் கேப்ல 4% சொல்லவே இல்லை. அவன் சொல்ற 4% எதுல சொல்றாங்க? ப்ரொவிஷனையும் சேர்த்து வர அமௌண்ட்ல 4%, ப்ரொவிஷனையும் ஆட் பண்ணி வர அமௌண்ட்ல 4%. அப்படின்னா மீனிங் என்ன? அப்போ எதை நம்ம 100 எடுத்துப்போம்? நம்ம ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்யர்மெண்ட் வந்து வில் டேக் இட் ஆஸ் 100. இது வந்து ஒரு 100 ரூபாய் வச்சுக்கோங்க. அதில் எவ்வளோ ரூபா ப்ரொவிஷன் நமக்கு? 4 ரூபா ப்ரொவிஷன். அவன் நெட்வொர்க்கிங் கேபிட்டல் எவ்வளோ நமக்கு? 96. டோட்டலாக 100. டோட்டலாக நீங்கள் ப்ரொவிஷனும் சேர்த்து 100. ஏன்னா அதில் தான் 4% போட சொல்கிறாங்க. அப்போ 4% ஆன் எதுன்னு பாருங்க. 4% ஆன் நெட்வொர்க்கிங் கேபிட்டலா இல்லை ஆன் டோட்டல் அமௌண்ட் அப்படின்னு பாருங்க. 4% ஆன் நெட்வொர்க்கிங் கேபிட்டல், நெட்வொர்க்கிங் கேபிட்டல் 100. 4% ஆன் நெட்வொர்க்கிங் கேபிட்டல், நெட்வொர்க்கிங் கேபிட்டல் இட்ஸ் லைக் எனது ப்ராஃபிட் ஆன் காஸ்ட், ப்ராஃபிட் ஆன் சேல்ஸ் மாதிரி தான். 4% ஆன் நெட்வொர்க்கிங் கேபிட்டல், நெட்வொர்க்கிங் கேபிட்டல் 100. 4% ஆன் நெட்வொர்க்கிங் கேபிட்டல் இன்க்ளூடிங் ப்ரொவிஷன்னா நெட்வொர்க்கிங் கேபிட்டல் இன்க்ளூடிங் ப்ரொவிஷன்ஸ் 100. கிளியரா? இப்போ நெட்வொர்க்கிங் கேபிட்டல் இன்க்ளூடிங் ப்ரொவிஷன் 100, அதில் 4% ப்ரொவிஷனா? அவன் நெட்வொர்க்கிங் கேபிட்டல் எவ்வளோ நெட்டா? 96%. அப்போ ஆட் என்னது? ஆட் ப்ரொவிஷன் ஃபார் கண்டின்ஜென்சிஸ். ஆட் ப்ரொவிஷன் ஃபார் கண்டின்ஜென்சிஸ் எப்படி போடுவீங்க? ஹவ் வில் யூ ஒர்க் இட் அவுட்னா 31,46,300 into 31,46,300 into 4 divided by 96 போட்டா 30 95.96 வச்சுக்கலாமா? if you add this 2 na 7,396 77 okay. And now we have got the perfect answer. Clear? Yes or no? உங்க சஜஸ்ட்ல இது மட்டும் தான் இருக்கும். உங்க சஜஸ்ட்ல வந்து இந்த அமௌண்ட் மட்டும் தான் இருக்கும். அது எப்படி போடணும்னு சொல்லிருக்க மாட்டான். எப்படி போடணும்? இப்படி தான் போடணும். Clear? Yes or no? This is another. This is the working capital requirement. இந்த பாயிண்ட் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. So working capital requirement. அப்ப உங்களுக்கு என்ன இருக்கு? You have நெட்வொர்க்கிங் கேபிட்டலா? அப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா யூ ஹேவ் நெட்வொர்க்கிங் லாஜிக் என்ன இருக்கு? நெட்வொர்க்கிங் கேபிட்டல் இருக்கு, அது கூட ப்ரொவிஷன் ஆட் பண்ணா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? அது கூட ப்ரொவிஷன் ஆட் பண்ணா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் என்னன்னு கிடைக்கும். அவன் எதுல 4% சொல்றான்? 4% ஆன் நெட்வொர்க்கிங் கேபிட்டல் பிளஸ் ப்ரொவிஷன். அவன் நெட்வொர்க்கிங் கேபிட்டல் பிளஸ் ப்ரொவிஷன் ஒரு அமௌண்ட் இருக்கா, அந்த அமௌண்ட்ல 4%. அப்படின்னா நெட்வொர்க்கிங் கேபிட்டல் ப்ரொவிஷன் அமௌண்ட் வந்து என்னது? 100. அப்போ இது வந்து நமக்கு என்னது? இது 4. அப்ப சம்திங் பிளஸ் 4 will give you 100. அப்ப இது எவ்வளவு வரும் நமக்கு? 96 வரும். 96க்கான வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு என்னது? 31,46,300 உங்களுக்கு தெரியும். அப்படின்னா 4%க்கான வேல்யூ என்ன அப்படின்னா எவ்வளோ? கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? But this is how you have to do this problem. Does anybody have doubt in June 23 problem? Tell me this problem is clear or not. எல்லாமே ஆஸ் யூஷுவல் தான். அந்த டபிள்யூபி மட்டும் என்ன பண்ணணும்? நமக்கு கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டியது என்னன்னா டபிள்யூபி கால்குலேஷன் தான். ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்னன்னா டபிள்யூபி கால்குலேஷன். இன்னும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்னது? அந்த ஓவர் டிராஃப்ட் வந்து நாட் யூட்டிலைஸ் தான், கேஷ் வந்து மைனஸ் பண்ணிடணும். ஓவர் டிராஃப்ட் வந்து நாட் எட் யூட்டிலைஸ் தான், கேஷ் வந்து மைனஸ் பண்ணிடணும். தட் செகண்ட் பாயிண்ட் டு பி நோட்டட். தேர்ட் பாயிண்ட் டு பி நோட்டட் என்னது? மறக்காம அந்த பர்சன் போடணும். நீங்கள் கிரெடிட் சேல்ஸ் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் பர்சன் போடணும். whenever a credit sales or credit purchase is given, அது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த பர்சன்டேஜை மறக்காம போடணும். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? இதுதான் மெயின் இந்த சம்ல. மற்றபடி இந்த ப்ரொவிஷன் அவள் தான். ஸோ இந்த மெயினாக இந்த 4 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான். இதை நீங்கள் மெயினாக போட்டாலே சம் போட்டுடலாம். அவர் டெல் மீ திஸ் இஸ் கிளியர் ஆர் நாட்? எஸ் ஆர் நோ? அவன் எதை முடிச்சிட்டோம் நம்ம? we have completed the working capital management, which is question number 6A. நம்மளால அட்டன் பண்ண முடியும். now we can be able to attend question number 6A. இப்போ இன்னும் நம்ம ஒரு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணால் பெட்டர். கரெக்டா? ரேஷியோ அனாலிசிஸ். இங்கே வந்து நான் எல்லா ஃபார்ம்லாம் சொல்லி லிஸ்ட் பண்ண விரும்பல. நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு மாதிரி ஸ்டேஜ் எல்லாம் இருக்கும். இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ம்லாம் சொல்லியிருந்தேன்னா டைமும் வேஸ்ட்டு. ஃபார்ம்லாம் எப்படியும் அட் எண்ட் ஆஃப் த டே நீங்கள் தான் படிச்சாகணும் ஃபார்ம்லாவை. நான் இப்போ ரீசெண்ட் அட்டம்ஸ் அந்த சம்மில் என்னெல்லாம் ஃபார்ம்லா வருதோ அதெல்லாம் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. கிளியரா? இப்போ வில் டூ என்னது? நோ வி கேன் மூவ் ஆன் டு அ ரேஷியோ ப்ராப்ளம். அந்த ரேஷியோ அனாலிசிஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் நமக்கு நெக்ஸ்ட் வி கேன் மூவ் ஆன் டு அ ரேஷியோ அனாலிசிஸ். எத்தனை எடுத்திருக்கேன்? 1 2 3 4 சம்ஸ் முடிச்சிடலாம். நம்ம இப்போ மிஸ் பண்ணோம் பார்த்தோம்னா எதை மட்டும் மிஸ் பண்ணியிருக்கோம்? ஃபண்ட் ஃப்ளோ மட்டும் தான் மிஸ் பண்ணியிருக்கோம். கம்பேர்டு காமன் சைஸ் வந்து நீங்களே போட்டுருவீங்க. கரெக்டாக? அது பிரச்சனை கிடையாது. அதாவது ஹேவ் வி கவர்ட் இந்த ரேஷியோ முடிச்சுட்டா ஹேவ் வி கவர்ட் அப்புறம் இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்ல இந்த கிரெடிட் பாலிசி இதெல்லாம் இருக்கு.
இது மட்டும் நான் வந்து ரெண்டு கொஸ்டின் உங்களுக்கு விட்டுருக்கேன். எதை விட்டுருக்கேன்? இந்த கிரெடிட் பாலிசி, டெட்டாஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இதை விட்டுருக்கேன். அதை விட்டா இந்த இந்த கொஸ்டின் ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ இதை மட்டும் விட்டுருக்கேன். மற்றதெல்லாம் வில் கம்ப்ளீட் இட். We can move on with another ratio analysis la question 1. First one we will do from June 25. Ratio. Listen. Question number 1. Listen. Quick edunga. Question 1 la what they have given you. Listen. Onno late agum. Question 1 la what they have given you? They have given you a profit before tax. Profit before tax given, tax rate is given, dividend is given. Capital structure is also given to you. இது கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் என்ன கேட்குறாங்க? ஃபர்ஸ்ட் இபிஎஸ் ஈஸியாக போடலாமா? எப்படி போடுவீங்க? நோ யூ நோ பிபிடியா? ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க? ஃபர்ஸ்ட் அவங்க இபிஎஸ் கேட்குறாங்களா? இபிஎஸ் ஃபார்முலா என்னது? ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் டு ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். அப்போ ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் டு ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் டு ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். ஆக்சுவலாக இப்போ நவடேஸ் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ரிவர்ஸ் சம்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுறதுல பெருசாக டேரக்ட் சம்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா ரிவர்ஸ் சம் வந்து எப்படி கொடுத்தாலும் போட்டுருவோன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம. ஸோ ரிவர்ஸ் சம் வந்து அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட் இருக்காது. இப்போ வந்து அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா டேரக்ட் சம்மில் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க நம்மள இப்போலாம். பட் எனிவே ரிவர்ஸ் சம்மும் நான் போட தான் போகிறேன். ஸோ ரிவர்ஸ் சம் கொஞ்சம் டஃப்பான சம் எடுத்து போடலாம். அப்போ ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் டு ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் என்னது? நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். கரெக்டா? இப்போ ஐ ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் திஸ் டூ இன்ஃபர்மேஷன். இந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். பண்ண எனக்கு என்ன கிடச்சிடும்? இபிஎஸ் கிடச்சிடும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொஸ்டின் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதெல்லாம் போடுவோம் நம்ம ஒவ்வொன்றா. அடுத்து அவங்க என்ன கேட்குறாங்க? புக் வேல்யூ கேட்குறாங்களா? புக் வேல்யூ ஃபார்ம், புக் வேல்யூ பர் ஷேரா? புக் வேல்யூ பர் ஷேர் ஃபார்ம்ல என்னது? புக் வேல்யூ பர் ஷேர் இஸ் ஈக்குவல் டு புக் வேல்யூ டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ். அவ்வளோதான், ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கணும். புக் வேல்யூ டிவைட் பை என்னது? டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ். ஸோ புக் வேல்யூ டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். ஏன்னா புக் வேல்யூங்கிறது எதோட புக் வேல்யூ கேட்குறாங்க அவங்க? நார்மலாக புக் வேல்யூன்னு சொன்னோம்னா நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுற வேர்டுனா ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற வேர்டு. அதனால புக் வேல்யூ டிவைட் பை என்னது? புக் வேல்யூ டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். இதை நம்ம போட்டுருவோம். இது செகண்ட் ஃபார்முலா. தேர்ட் ஃபார்முலா அவங்க என்ன கேட்குறாங்க? தேர்ட் என்ன கேட்குறாங்கன்னா டிவிடெண்ட் பே அவுட் ரேஷியோ. பே அவுட் ரேஷியோ ஃபார்முலா என்னது? டிபிஎஸ் பை இபிஎஸ் இன்டூ 100. Our dividend per share divided by earnings per share into 100. Done. அடுத்து fourth என்ன கேட்குறாங்க அவங்க? Fourth what is they asking you na? P ratio, price earnings ratio. Price earnings ratio formula என்னது? ஒன்றும் இல்லை, நேம்லேயே ஃபார்முலாக்கு price divided by earnings. Price என்னது? Market price. Earnings na earnings per share. இல்லை மெமரைஸ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ஏதாவது ஃபார்ம் மெமரைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கா? இபிஎஸ்னா earnings divided by number of shares. புக் வேல்யூ பர் ஷேர்னா புக் வேல்யூ டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ். பே அவுட் ரேஷியோனா ஏர்னிங்ஸில் எவ்வளோ டிவிடெண்ட், தட் இஸ் பே அவுட். ப்ரைஸ் ஏர்னிங் ரேஷியோ ஃபார்முலா என்னது? ப்ரைஸ் ஏர்னிங் ரேஷியோ ஃபார்முலா என்னதுன்னா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் டிவைட் பை இபிஎஸ். ஏன் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பை இபிஎஸ்? ஏன்னா ப்ரைஸ்னா மார்க்கெட் ப்ரைஸ், ஏர்னிங்ஸ்னா இபிஎஸ். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? ஐ திங்க் இதை நம்மளால் போட முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு இபிஎஸ் வேணும். கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்களான்னு பாருங்க. 200. கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ? 200. டிவைட் பண்ண இபிஎஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷனில் போட்டு கண்டுபிடிக்கணும். அவ்வளோதான். போட்டால் நமக்கு என்ன கிடச்சிரும்? பி ரேஷியோவும் கிடச்சிரும். இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? ஐ ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் டு ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். ஸோ ஐ டூ நோட்ஸ். நோட்ஸ் என்னெல்லாம் போடலாம்? நோட்ஸில் வாட் ஆர் திங்ஸ் வி கேன் டூனா ஃபர்ஸ்ட் வில் ஃபைண்ட் அவுட் ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் டு என்னது? ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் டு ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் டு ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் போட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் இதை கண்டுபிடிச்சோம்னா அது டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். அப்போ ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் இட் அவுட்? லிசன், ஐ வில் புட் ஃபர்ஸ்ட் பர்டிகுலர்ஸ் ஒரு அமௌண்ட் காலம். பர்டிகுலர்ஸ் ஒரு அமௌண்ட் காலம். ஃபர்ஸ்ட் வாட் தே ஹவ் கிவன் யூ ஹியர்? தே ஹவ் கிவன் யூ த ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸா? தே ஹவ் கிவன் யூ என்னது? ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ் 24,46,000. அப்போ ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ் எவ்வளோ? 24,46,000 மைனஸ் டாக்ஸ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்? டாக்ஸ் வந்து 60%. Tax will be 60%. எவ்வளோ? 67,600 is the tax. போட்டா 78,400.
This is another profit after tax. Do you have any preference share here? இருக்கு. அப்போ என்ன பே பண்ணணும் நீங்கள்? ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் பே பண்ணணுமா? அவசரப்பட்டு டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் போட்டக்கூடாது. நமக்கு வேணுங்கிறது என்னது? மைனஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் போடணும். அடுத்து ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் எப்படி போடுவீங்க? 10 lakh into 9%. 10 lakh into 90% போட்டால் you will get 90,000. EAS எவ்வளோ? 8,88,400. This is your EAS. Clear? Yes or no? அப்புறம் நமக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு? We have got the EAS. கரெக்டா? So we have got EAS. இது வேற. Just a minute. So we'll get another. We'll get EAS. எவ்வளோ அமௌண்ட்? 8,88,400. So 8,88,400 divided by number of equity shares எவ்வளோ இருக்கு நம்மகிட்ட? 30,000 shares are there. போட்டா 29.613 முடிஞ்சுதா? EPS போட்டாச்சு. ஈஸி. எப்படியும் 1 மார்க் தருவாங்களா இதுக்கு? 1 மார்க். பேலன்ஸில் 2 மார்க் வச்சுக்கோங்க. இல்லை ஆக்சுவலாக பே அவுட்க்கு 1 மார்க். பே அவுட்க்கு 1 மார்க், இதுக்கு வேணால் 2 மார்க் வச்சுக்கோங்க. 2 2 2 ப்ரைஸ் earning score 2, அதுவும் பே அவுட்க்கு 1 மார்க். ஸோ 7 மார்க். அடுத்து நெக்ஸ்ட் புக் வேல்யூ. புக் வேல்யூ அடுத்து என்ன பண்ணணும்? புக் வேல்யூ பர் ஷேர் கண்டுபிடிக்கணுமா? அதுக்கு எனக்கு என்ன வேணும்? புக் வேல்யூ வேணுமா? அது நோட் 2ல போடுறேன். புக் வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்காக புக் வேல்யூ தான் என்னது? ஒன்றும் இல்லை, உங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் என்ன வேல்யூ போட்டுருக்கீங்களோ அதான் புக் வேல்யூ. ரொம்ப யோசிக்க வேணாம், ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டே பண்ணிக்க வேணாம். டோன்ட் காம்ப்ளிகேட் திங்ஸ். உங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் என்ன வேல்யூ போடுறீங்களோ அதான் புக் வேல்யூ. அப்போ பர்டிகுலர்ஸ் ஒரு 2 அமௌண்ட் காலமா? ஐ ஓப்பன் பர்டிகுலர்ஸ் ஒரு 2 அமௌண்ட் காலம். லிசன் டு மீ கேர்ஃபுல்லி. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன அதில் நம்ம புக்கில் என்னெல்லாம் போடுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் போடுவோமா? ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் வந்து நம்ம எந்த வேல்யூவில் கேரி பண்ணுவோம்? நம்ம புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் வந்து ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் எந்த வேல்யூவில் கேரி பண்ணுவோம்னா 30 lakhல கேரி பண்ணுவோம். வில் கேரி அட் என்னது? 30 lakhs. இங்கே ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்னதுன்னா, நெக்ஸ்ட் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ். கொஸ்டின் பாருங்க, இன்னைக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் அன்னைக்கு உங்களுக்கு ரிசர்வ்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இருக்கிற டேட் என்னது? அப்போ நமக்கு வந்து நம்ம க்ளோசிங்கில் இருக்கும், அவங்க கொடுத்துருக்கிறது ஓப்பனிங் வேல்யூ. அப்போ என்ன பண்ணணும்? எனக்கு வர ப்ராஃபிட்டை ஆட் பண்ணணும். அப்போ திஸ் இஸ் நாட் மை கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட். கரண்ட் இயர் ரிசர்வ்ஸ் வந்து 22 lakh கிடையாது. 22 lakh போன வருஷம் ரிசர்வ்ஸ் எனக்கு. ஸோ 22 lakh எனக்கு என்னது? போன வருஷத்தோட ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ். எனக்கு வேணுங்கிறது என்னது? இந்த வருஷத்தோட ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ். ஹவ் ஐ எம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட்? இந்த 22 lakhலேருந்து என்ன பண்ணணும்? ப்ராஃபிட்ஸ் வந்ததுன்னா ஆட் பண்ணணும். அப்போ ஆட் என்னது? ஆடு ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ். அது எப்படி போடுவீங்க? ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல். 10 lakhல 9% ஆமா? ஐயோ, நான் ஃபாஸ்ட்டாக எழுதல, 19 மாற்றி போட்டேன். ஆன்சர் காட்டல. ஓகே, அது குவிக்காக எழுதுறதுல லைட்டாக மாறி போச்சு. ஸோ ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் எவ்வளோ நம்மளுக்கு? ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் இஸ் 22 lakh. ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் எவ்வளோ நமக்கு? 22 lakh ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் எடுத்துக்கணும் நீங்கள். ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயர். ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயர் பார்க்கும்போது மேலே கண்டுபிடிச்ச இஏஎஸ் எடுத்துக்கோங்க. எவ்வளோ அமௌண்ட்டு? 8,88,400. பட் இதோட பிரச்சனை முடியல நமக்கு. டோட்டலாக இப்போ என்கிட்ட எவ்வளோ இருக்குது? 30,88,400 இருக்குன்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனால் பிரச்சனை என்னது? ஐ ஹவ் டு பே ஈக்விட்டி டிவிடெண்ட். ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் பே பண்ணிட்டேன். I have paid the preference dividend and balance will be 8,88,000. But I have to pay the equity dividend as well. Correct? இதில் ஒரு பார்ட் பே அவுட் பண்ண போகிறேன். பே அவுட் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் வரதான் நமக்கு ரீட்டைன் earnings. அப்போ ஈக்விட்டி டிவிடெண்ட். அப்போ how you are going to find equity dividend? கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்களா? டிவிடெண்ட் ஃபார் ஈக்விட்டி ஷேர்ஹோல்டர் 20%. லிசன், நார்மலாக 20% கொடுத்தா எதில் போடணும்? ஆன் ஃபேஸ் வேல்யூ போடணும். நார்மலாக டிவிடெண்ட் ரேட் கொடுத்தா எதில் போடணும்? ஃபேஸ் வேல்யூவில் போடணும். இதுவே கொஸ்டினை சம்டைம்ஸ் என்ன தருவாங்க? டிவிடெண்ட் ஈல்டுன்னு ஒரு வேர்ட் தருவாங்க. டிவிடெண்ட் ஈல்டுன்னு சொல்லி ஒரு பெர்சன்டேஜ் கொடுத்தாங்கன்னா அதை நீங்கள் எதில் எடுக்கணும்? மார்க்கெட் வேல்யூவில் எடுக்கணும். 2 விஷயம் இருக்குது. நார்மலாக டிவிடெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா ஃபேஸ் வேல்யூவில் எடுக்கணும். டிவிடெண்ட் ஈல்டுங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா மார்க்கெட் வேல்யூவில் எடுக்கணும். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? இந்த மாதிரி நீங்கள் நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க எங்கேயாவது. ஸோ டிவிடெண்ட் ஈல்டுனா நீங்கள் எதில் எடுக்கணும்? மார்க்கெட் வேல்யூ எடுக்கணும். பட் இங்கே வெறும் டிவிடெண்ட்னா ஃபேஸ் வேல்யூ எடுப்போம். ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளோ? 30 lakh. 30 lakhல எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்? 20% போட்டால் 6 lakhs. சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு எவ்வளோ வருது? 24,88,400. அவ்வளோதான். இதுதான் ரிசர்வ்ஸ் சர்ப்ளஸ். அப்போ என் புக் வேல்யூ எவ்வளோ? 54,88,400. இதான் நம்மளுக்கு என்னது? புக் வேல்யூ. வாட் வி நீட்னா, வி நீட் புக் வேல்யூ பர் ஷேரா,
Now we have found out the book value divided by number of shares. So 54 for 88 400 அப்போ 54 88 400 divided by எத்தனை shares are there? 30,000 shares are there. போட்டா 182.95 வந்துருச்சா? எஸ் கரெக்ட். இது டன், இது டன். அடுத்தவங்க என்ன கேட்குறாங்க? பே அவுட் கேட்குறாங்களா? பே அவுட் ரேஷியோ எப்படி போட போறீங்க? டிவிடெண்ட் பர் ஷேர். டிவிடெண்ட் பர் ஷேர் எப்படி போடுவோம் நம்ம? 10 ரூபாய் நமக்கு ஷேர் ஃபேஸ் வேல்யூவா? சார் ஃபேஸ் வேல்யூ 100 ரூபாய். சாரி, ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளோ? 100 ரூபாய். 100 ரூபாய் என்னுடைய ஃபேஸ் வேல்யூ. அதில் எவ்வளோ டிவிடெண்ட் எனக்கு? 20% டிவிடெண்ட். டிவைட் பை இபிஎஸ் எவ்வளோ இருக்கு? இபிஎஸ் வந்து மேலே 29 பாயிண்ட் போட்டுக்கோமா? 29.613 போட்டுக்கோமா? இன்டூ 100. 20 divided by 29.613 into 100 போட்டா 554%. This is another. This is your payout ratio. முடிஞ்சுதா? அடுத்து லாஸ்ட் PE ரேஷியோ. EPS தெரியுமா நமக்கு? 29.613 எவ்வளோ அமௌண்ட்? 6.75 டைம்ஸ் வேணும். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? 7 மார்க். 10 நிமிஷம் கூட ஆகலை இந்த சம் போடுறதுக்கு. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? The sum didn't even take me 10 minutes. ஸோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி சம்லாம் கொடுத்தா ஃபாஸ்ட்டாக போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் நம்ம. மேக்ஸிமம் ஒரு 7 மார்க் எவ்வளோ டைம் அலவுடு? 7 மினிட்ஸ், 10 மினிட்ஸ் தான் அலவுடு. ஒரு 7 மார்க்கு எவ்வளோ நேரம் அலவுடு? ஒன்லி 10 மினிட்ஸ் தான் அலவுட் டு யூ. 10 மினிட்ஸ் கூட முடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. அப்படி முடிக்க முடியாது நெக்ஸ்ட் போயிடுங்க. ஜஸ்ட் see if you are able to complete it. If you are not able to complete it, move on to next. டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். அட்லீஸ்ட் நீங்கள் போட வைக்க ஸ்டெப் மார்க்காக உங்களுக்கு வரும். Atleast you have to attend 100 marks. If you are able to attend 100 marks, now there are high chances that you will get an exemption. இதை எல்லா கிளாஸும் சொல்லுவேன். இப்போ நீங்கள் வந்து பேப்பர் 100 மார்க் அட்டன் பண்ணால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்ன வந்துடும்? எக்ஸம்ஷன் வந்துடும். இட்ஸ் நாட் கேரண்டிட். அட்லீஸ்ட் ஒரு 95% கேசஸ் உங்களுக்கு என்ன வந்துடும்? நீங்கள் பேப்பர் ஃபுல்லாக அட்டன் பண்ணால் எக்ஸம்ஷன் வந்துடும். இப்போ ஐ காட் எக்ஸம்ஷன். இப்போ வந்து எனக்கு வந்து இன்டரில் பார்த்தேன்னா, இன்டரில் வந்து எனக்கு வந்து டிடியில் எக்ஸம்ஷன் மிஸ் ஆச்சு. எஃப்எம் நான் எடுக்கிற 2 பேப்பரில் எக்ஸம்ஷன் மிஸ் ஆச்சு எனக்கு. ஆனால் மற்ற எல்லா பேப்பரும் எனக்கு எக்ஸம்ஷன் வந்தது. எப்படி வந்தது? மற்ற எல்லா பேப்பரும் நான் டைமுக்கு முடித்தேன். டிடி வந்து என்னால் ஒரு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ண முடியல. எஃப்எம்மும் அதே மாதிரி தான். ஒரு கேல்வர்சிட்டி கொஸ்டின் நான் அட்டன் பண்ண முடியல, டைம் இல்லை. ஸோ அப்போ வந்து இந்த 2 டைம் மிஸ் ஆச்சுங்க இன்டரில். ஆனால் ஃபைனலில் என்ன பண்ணேன்? ஐ அட்டெண்டட் 100 மார்க்ஸ் இன் எவ்ரி பேப்பர். ஸோ ஐ காட் 60+ இன் எவ்ரி பேப்பர் இன் ஃபைனல். ஸோ அதான் வந்து நீங்கள் 100 மார்க் ஃபுல்லாக அட்டன் பண்ணால் தெர் ஆர் ஹை சான்சஸ் தட் யூ வில் கெட் அன் எக்ஸம்ஷன். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? சேதான் டன்னா? அப்போ கொஸ்டின் 1 has been done. கொஸ்டின் 2 வந்து என்னது? கொஸ்டின் 2 ஒரு பேசிக் சம் தான். இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க. கொஸ்டின் 2 நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. இட் இஸ் அ சாதாரண சம் தான். ஜஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்களா? அண்ட் உங்களுக்கு வேற என்ன தெரியும்? கிராஸ் ப்ராஃபிட் தெரியுமா? அதை வச்சு நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாமா? ஒன்ஸ் சேல்ஸ் செஞ்சால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்? சேல்ஸ் செஞ்சால் யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த டெட்டாஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ அண்ட் ஆல்சோ த டெட்டாஸ் கண்டுபிடிக்கலாமா? அதுக்கப்புறம் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் என்னன்னு தெரியும். கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ மைனஸ் பண்ணால் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் கிடைக்கும். அதை வச்சு க்ளோசிங் ஸ்டாக் கண்டுபிடிச்சு ஆவரேஜ் இன்வென்டரி கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இது வந்து நம்ம நார்மலாக போடுற சம் தான். இந்த மாதிரி நிறைய சம்ஸ் கிளாஸில் போட்டிருப்போம். ஆனால் இந்த சம் நான் கேர் பண்ண போதில் இத்தினு இருக்கு இல்லையா? இதுதான் கஷ்டமான சம் நான் சொல்லுவேன். லெசன் எவ்வளோ மார்க் அப்படின்னா, இந்த சம் ஒரு 3 மார்க்கு, இந்த சம் ஒரு 3 மார்க்கு. எந்த அட்டம்ப்ட்லனா ஜூன் 23ல 3 மார்க் 3 மார்க். ஆனால் சம் போட்டதுக்கப்புறம் 3 மார்க் மாதிரி இருக்கான்னு பாருங்க. ஆனால் அநியாயம் இதுக்கெல்லாம் 3 மார்க் கொடுக்குறது அநியாயம். இது சம் பார்க்க குட்டியாக இருக்கும், போட்டு பாருங்க தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ மூவிங் ஆன் டு கொஸ்டின் நம்பர் 3. ஐ டு கொஸ்டின் 3. கொஸ்டின் 3ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க? ரைட் த கிவன். கிவன் எடுத்துங்க. கிவன் என்னது? கரண்ட் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்களா? கரண்ட் ரேஷியோ என்னது? 8:5. கரண்ட் அசெட் பை கரண்ட் லைபிலிட்டி. லிசன், அப்போ ஜென்ரலாகவே இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் சம் கொடுத்தாலே என்ன பண்ணுங்க? கொடுத்த ரேஷியோ அப்படி இப்படி எழுதி அப்படியே எழுதினே வாங்க, உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். CA/CL எவ்வளோ? CA/CL வந்து 8/5. கரெக்டா? CA/CL எவ்வளோ? 8/5. நெக்ஸ்ட் வாட் தேவ் கிவன் யூ? குவிக் ரேஷியோ. குவிக் ரேஷியோனா என்னது? CA minus stock divided by current liability. Quick asset by current liability. So quick asset என்னது? current asset minus stock minus prepaid expenses. ஏன்னா ஸ்டாக் ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் தான் ரியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு டைம் ஆகுங்கிறதுனால அதை வந்து நம்ம லிக்விடாக சேர்த்துக்க முடியாது நம்ம. ஆனால் ஸ்டாக் வந்து லிக்விட் கிடையாது நம்மளுக்கு. ஆனால் ஸ்டாக் எலிமினேட் பண்ணுவீங்க கரண்ட் அசெட்லேருந்து. அப்போ கரண்ட் அசெட் மைனஸ் ஸ்டாக் பை கரண்ட் லைபிலிட்டி வந்து எவ்வளோ வருது நமக்கு? 6:5 வருது. we are getting how much? 6:5. 6/5. டன்னா? இது கொடுத்துருக்காங்க. வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு? இன்வென்ட்ரி வெலாசிட்டி. இன்வென்ட்ரி வெலாசிட்டி என்னது?
இன்வென்ட்ரி பீரியட். அப்போ வந்து இன்வென்ட்ரி வெலாசிட்டி ஃபார்முலா என்னது? அப்போ இன்வென்ட்ரி வெலாசிட்டி ஃபார்முலா என்னதுன்னா, இவங்க வந்து எதில் கொடுத்துருக்காங்க வெலாசிட்டியை? மந்த்தில் கொடுத்துருக்காங்களா? மந்த்தில் கொடுத்தா ஃபார்முலா என்னது? 12 months divided by inventory turnover ratio. 12 months divided by inventory turnover ratio. எவ்வளோ வருது நமக்கு? 4 வருதா? 4 months கொடுத்துருக்காங்களா? இப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம்? therefore inventory turnover ratio எவ்வளோ? inventory turnover ratio வந்து 3 times. இது அப்படியே ஒரு ஓரத்தில் இருக்கட்டும், டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்க வேணாம். கிளியரா? இது கொடுத்துருக்காங்க. வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு? கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து 33% on cost. Listen to me very carefully. Gross profit எப்படி கொடுத்துருக்காங்க? 33% on cost was ஆக்சுவலாக 33 கிடையாது, அது வந்து 33 1/3. பிரிண்டிங் எல்லாம் என்னன்னு தெரியல இதில். ஆக்சுவலாக உங்கள் கொஸ்டின் 33 1/3 தான் இருக்கும். 33 1/3 on cost was 10 lakh. அந்த 10 lakh அது என்ன அமௌண்ட்டு? கிராஸ் ப்ராஃபிட் அமௌண்ட். 10 lakh இது கிராஸ் ப்ராஃபிட் அமௌண்ட் ஃபர்ஸ்ட். அப்போ உங்கள் கிராஸ் ப்ராஃபிட் அமௌண்ட் எவ்வளோ? கிராஸ் ப்ராஃபிட் அமௌண்ட் 10 lakh. எதை 10 lakhன்னு சொல்கிறாங்க? 10 lakhன்னு சொல்கிறாங்கன்னா 33.33% on cost. 33.333% on cost. எவ்வளோ வருது அப்போ? 10 lakh சொல்கிறாங்களா? அப்போ வாட் இஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு? காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு 30 lakhs. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? தென் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு கிடச்சிருச்சா? அடுத்தவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? இன்வென்ட்ரி அட் த எண்ட் விச் இஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக். க்ளோசிங் ஸ்டாக் வாஸ் 3 times more than the opening stock. அப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது? க்ளோசிங் ஸ்டாக் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இட் வாஸ் 3 times more than that in the beginning. பிகினிங்கோட 3 times அதிகமாக இருக்கு. அப்போ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இன்ட்டு என்னது? ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இன்ட்டு 3 times. அப்போ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் என்கிட்ட ₹1 இருக்குன்னா இப்போ க்ளோசிங் வந்து ₹3 என்கிட்ட. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? இது given to you. So 3 times more than that in the beginning. பிகினிங்கோட எவ்வளோ அதிகமாக? அகைன் இவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்க, இன்வென்ட்ரி அட் எண்ட் இஸ் 3 times more than that in the beginning. பிகினிங்ல எவ்வளோ இருந்ததோ அதோட 3 times அதிகமாக இருக்கு. ஸோ 3 times அதிகமாக இருக்குன்னா விச் இஸ் என்னது? க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து 3 times ஆஃப் த ஓப்பனிங் ஸ்டாக். கால்குலேட் சம்மந்தமே இல்லாமல் என்ன கேட்குறாங்க? ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கேட்குறது. என்னது அவங்க கேட்குறது? வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ என்ன அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். ஸோ ஜென்ரலாகவே வந்து வாட் இஸ் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ? சேல்ஸ் டிவைடட் பை ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். சிம்பிள். ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஃபார்முலா என்னது? ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஃபார்முலா வந்து சேல்ஸ் டிவைடட் பை என்னது? சேல்ஸ் டிவைடட் பை ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் இல்லை, ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். சிஎம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? சேல்ஸ் டிவைட் பை ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் போட்டு போனோம். ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் என்னது? கரண்ட் அசெட் மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டி. அப்போ ஒரு சைடு நான் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும், இன்னும் சைடு வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கணும். சேல்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? சேல்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் தெரியும், கிராஸ் ப்ராஃபிட் தெரியும். அதை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கொஞ்சம் ட்ரிக்கி. ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் போடும்போது என்ன பண்ணுவோம்? கரண்ட் அசெட் டு கரண்ட் லைபிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கொடுத்தாலாவது என்ன பண்ணலாம்? கரண்ட் அசெட் என்ன, கரண்ட் லைபிலிட்டி என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். அது தெரியாது நமக்கு. அப்போ நான் ஸ்டாக் வச்சு கண்டுபிடிக்கணும். ஸ்டாக் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? இந்த இன்வென்ட்ரி டர்ன் வச்சு ஸ்டாக் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ இதோட ஃப்ளோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இன்வென்ட்ரி டர்ன் வச்சு என்ன பண்ணணும்? இன்வென்ட்ரி டர்ன் வச்சு ஸ்டாக் கண்டுபிடிக்கணும். ஸ்டாக் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா? அந்த ஸ்டாக் கண்டுபிடிச்சோம்னா இங்கே ஒரு வேல்யூ வரும், இங்கே ஒரு வேல்யூ வரும். போட்டால் உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிரும்? கரண்ட் அசெட் அண்ட் கரண்ட் லைபிலிட்டி வேல்யூ என்ன கிடச்சிரும். தட்ஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் டு டூ. இப்போ என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம இதெல்லாம் டன்னா சேல்ஸ் பை ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் போட்டால் உங்களுக்கு என்ன வந்துடும்? ஆன்சர் வந்துடும். அதை விட்டுருங்க. இப்போ ஐ டூ நோட்ஸ். இது ஃபுல்லாக நமக்கு என்ன? இந்த சம் ஃபுல்லாக நமக்கு நோட்ஸ் தான். நோட் நம்பர் 1. இப்போ நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் பாருங்க. இப்போ நம்ம எந்த அமௌண்ட் அவைலபிள் ஆகுவாங்க? எப்பவுமே வந்து ரேஷியோட சம் சால்வ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்? whenever you are solving a problem in a ratio with what you have to solve na always என்ன பண்ணணும்? always ரேஷியோல சம் போடும்போது உங்ககிட்ட என்ன வேல்யூ அவைலபிளா இருக்கோ அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. தட்ஸ் a trick. ரேஷியோ நீங்க கரெக்டா போடுற ட்ரிக் என்னது? நமக்கு வந்து எந்த வேல்யூ அவைலபிள் ஆக்குன்னு பாருங்க. எந்த வேல்யூ அவைலபிள் ஆக்கோ அங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அங்கிருந்து அப்படியே ட்ரையல் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அப்படியே இப்போ நம்மகிட்ட என்ன வேல்யூ அவைலபிள் ஆக்கு? காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் அவைலபிள் ஆக்கு. கரெக்டா? அப்போ அங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் 30 lakh, கிராஸ் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ? 10 lakh. அப்போ சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாமா ஃபர்ஸ்ட்? அவன் நோட்ஸ் போட்டுப்போம். அதில் நோட் நம்பர் 1 என்னது? சேல்ஸ். சேல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது? காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் பிளஸ் கிராஸ் ப்ராஃபிட். கரெக்டா? காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் பிளஸ் கிராஸ் ப்ராஃபிட் வில் கிவ் யூ சேல்ஸா? காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம்? 30 lakhs கண்டுபிடிச்சோமா? பிளஸ் கிராஸ் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம்? 10 lakhs கண்டுபிடிச்சோமா? அப்போ எவ்வளோ வருது? 40 lakhs.
ருபீஸ் 40 லேக் தான் நம்மளுடைய சேல்ஸ் எவ்வளோ 40 லேக்ஸா முடிஞ்சுது. இது ஈஸியாக போட்டாச்சு. டிவைட் எனக்கு என்ன வேணும் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வேணும். ஹவு கேன் ஐ ஃபைண்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்? இப்போ நவ் உங்களுக்கு வேற என்ன அமௌண்ட் தெரியும்? இப்போ வேற என்ன அமௌண்ட் தெரியும்னா அமௌண்ட் வேற எங்கேயும் தெரியாது, பட் இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ தெரியும். பட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் போடுறதுக்கு எனக்கு என்ன வேணும்? கரண்ட் அசெட் கரண்ட் லைபிலிட்டி வேணும். எனக்கு கரண்ட் அசெட் தெரியாது, கரண்ட் லைபிலிட்டி தெரியாது. அது எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? ஸ்டாக்கை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் பை யூசிங் அ ஸ்டாக். பட் ஸ்டாக் எனக்கு தெரியுமா? அதுவும் தெரியாது. ஸ்டாக் எங்கேருந்து கண்டுபிடிக்கணும்? இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ வச்சு கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க? இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. கிளியரா? எஸ் ஆனோ? ஸ்டெப் 2 என்னது? இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ. வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ? இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஃபார்முலா என்ன? காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி. இப்போ இல்லை எனக்கு என்ன தெரியும்? எனக்கு காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் தெரியும், இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோவும் தெரியும். இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ எவ்வளோ? 3 டைம்ஸா? ஈக்குவல் டு காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் எவ்வளோ? 30 லேக்ஸா? டிவைட் பை ஆவரேஜ் ஸ்டாக். அப்போ ஆவரேஜ் ஸ்டாக் எவ்வளோ? 10 லேக். ஸோ ஆவரேஜ் ஸ்டாக் எவ்வளோனா ஆவரேஜ் ஸ்டாக் இஸ் 10 லேக். ஆவரேஜ் ஸ்டாக் வந்து ருபீஸ் 10 லேக்ஸ். அப்போ how will you find out the average stock? ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் டிவைட் பை 2வா? நோட் 3 கூட நான் இங்கேருந்து கன்டினியூ பண்ணுறேன். திஸ் இம்ப்ளைஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் divided by 2. Divided by 2 is equal to 10 lakhs. டன்னா? எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஸ்டாக்குங்கிறது என்ன ஸ்டாக்கிங்க? இங்கே ஸ்டாக்குங்கிறது வந்து என்னன்னா க்ளோசிங் ஸ்டாக். இந்த இடத்துல ஸ்டாக்குங்கிறது என்னது நமக்கு? இந்த இடத்துல ஸ்டாக் வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக். ஆனால் நமக்கு என்ன தெரியும்? இப்போ நமக்கு ஆவரேஜ் தான் தெரியும். இதை தூக்கி மேலே போட்டுருக்கோம் அவசரப்பட்டு. நமக்கு தெரிஞ்சது ஆவரேஜ் தான், க்ளோசிங் ஸ்டாக் தெரியாது நமக்கு. அப்போ கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? யூ நோ தட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இஸ் 3 டைம்ஸ் ஆஃப் த ஓப்பனிங் ஸ்டாக். அப்போ எப்படி எடுக்கலாம் நீங்கள்? ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அப்படி வச்சுக்கலாமா? ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அப்படி வச்சுக்கோங்க. க்ளோசிங் ஸ்டாக் இஸ் நத்திங் பட் என்னது? 3 டைம்ஸ் ஆஃப் த ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எடுக்கலாமா? அப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக் இஸ் 3 டைம்ஸ் ஆஃப் என்னது? 3 டைம்ஸ் ஆஃப் த ஓப்பனிங் ஸ்டாக். டிவைட் பை 2 போட்டால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 10 லேக் கிடைக்கும். திஸ் இம்ப்ளைஸ் 4 டைம்ஸ் ஆஃப் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த 2 மல்டிப்ளை பண்ணால் 20 லேக்ஸ். அப்போ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ? 5 லேக். இப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு? ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கிடச்சிருச்சு. பட் எனக்கு வேணுங்கிறது ஓப்பனிங்கா க்ளோசிங்கா? க்ளோசிங். ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் எங்கேருந்து நான் கண்டுபிடிக்கிறேன்? ஒன்றும் இல்லை, அவங்க கொஸ்டினை கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஈக்குவல் டு 3 டைம்ஸ் ஆஃப் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கா? அவன் க்ளோசிங் ஸ்டாக் பதிலாக நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம்? க்ளோசிங் ஸ்டாக் பதிலாக 3 டைம்ஸ் ஆஃப் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எழுதிக்கலாமா? எஸ் ஆனோ? இதெல்லாம் கரெக்டாக எழுதினா நமக்கு என்ன கிடச்சிரும்? ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கிடச்சிரும். இப்போ வி நோ தட் என்னது? வி நோ தட் closing stock is equal to 3 times of the opening stock. This implies closing stock is equal to 5 lakh into 3. Pota rupees 15 lakhs. This is another. This is closing stock. Now you have got the value of closing stock. எதுக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு க்ளோசிங் ஸ்டாக் கண்டுபிடிச்சோம்? அண்ட் கரண்ட் அசெட் மைனஸ் ஸ்டாக் போடுறதுக்காக தான். இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்? நோட் நம்பர் 3. நோட் நம்பர் 3 என்னது? we know that CA by CL எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 8/5 கொடுத்துருக்காங்களா? இது எப்படி எழுதிக்கலாம்னா நீங்கள் 8x by 5x எழுதிக்கலாமா? ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபவுண்டேஷன் மேத்ஸில் படிச்சிருந்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட் இன்னொன்று ஒரு பிரின்சிபல் ஒன்று வரும். என்னது? நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ரெண்டு ரேஷியோவில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ரேஷியோவில் வந்து எதை வேணால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்? ரெண்டு சைடும் x மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். தப்பு இருக்கு? அதாவது கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆகுது? 8/5 தானே வரப்போகுது. அப்போ 8/5 போடப்போ நான் கேன் ரைட் இட் லைக் 8x by 5x. Yes or no? Then current asset is equal to 8x divided by 5x. அடுத்த நெக்ஸ்ட் என்னது? current asset minus stock divided by current liability எவ்வளோ? divided by current liability வந்து 6x by 5x. ரெண்டத்தையும் எது காமனாக இருக்கு நமக்கு? current liability காமனாக இருக்கா? அப்போ CA is equal to 8x. CA minus stock equal to எவ்வளோ? CA minus stock equal to 6x. ரெண்டுத்துலேயும் நமக்கு என்ன இருக்குது? 5x காமனாக இருக்குது நமக்கு. அப்போ கீழே நம்ம டினாமினேட்டர் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம். அப்போ எப்படி எழுதிக்கலாம் நீங்கள்? 8x minus stock is equal to 6x. அப்போ stock is equal to என்னது? stock is equal to
இங்கே மைனஸ் அப்படி வச்சா ப்ளஸ் ஆகிடும். ஈக்குவல் டு 8x மைனஸ் 6x ஈக்குவல் டு 2x. ஸ்டாக் எவ்வளோ எனக்கு? ஸ்டாக் வந்து 2x. திஸ் இம்ப்ளைஸ் ஸ்டாக் வேல்யூ எவ்வளோ எனக்கு? 15 lakhs. 15 lakhங்கிறது என்ன நமக்கு? 15 lakhங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு 2x. x எவ்வளோ? 7,50,000. x கிடச்சிருச்சா? இப்போ எனக்கு என்ன வேணும்? ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வேணும். நோட் நம்பர் 5ல ஐம் கோயிங் டு நோட் நம்பர் 4ல ஐம் கோயிங் டு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். இப்போ என்ன பண்ணுறேங்க? லாஜிக் கிளியராக்கா? ஒன்றும் இல்லை, நான் ரெண்டு சைடு என்ன பண்ணுறேன்? எக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன், அவ்வளோ தான். 8x by 5x 8x by 5x இருக்கிறேன். 6/5 6x by 5x இருக்கிறேன். கரண்ட் லைபிலிட்டி ரெண்டுலேயும் காமன் என்ன இருக்கு? கரண்ட் லைபிலிட்டி ரெண்டுலேயும் காமன் என்ன இருக்குன்னா 6x 5x காமனாக இருக்கா? அப்போ கரண்ட் அசெட் வந்து 8x எடுத்துக்கலாம். கரண்ட் அசெட் மைனஸ் ஸ்டாக் என்ன எடுத்துக்கலாம்? 6x எடுத்துக்கலாமா? எஸ் ஆனோ? அப்போ 8x மைனஸ், அப்போ கரண்ட் அசெட் பதில் 8x போட்டுப்பீங்களா? 8x மைனஸ் ஸ்டாக் போட்டால் 6x. அப்போ ஸ்டாக் எவ்வளோ? 2x, which is x எவ்வளோ? 7.5 lakh. அடுத்து நோட் நம்பர் 4, ஒர்க்கிங் கேபிட்டலா? ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது? கரண்ட் அசெட் மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டி, which is கரண்ட் அசெட் எவ்வளோ? 8x. 8x மைனஸ் 5x ஈக்குவல் டு 3x is equal to 3 into 7,50,000. You'll be getting rupees 22,50,000. Tell me whether this working capital is clear or not. Yes or no? அப்புறம் என்ன போட்டோம்? ஒர்க்கிங் கேபிட்டலையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணியாச்சு. எவ்வளோ வருது நமக்கு? 22,50,000 வருதா? இதெல்லாம் நீங்கள் ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 400. ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க? 16:9 போட்டிருப்பாங்க. நீங்கள் 4 டேபிள் அடிச்சா உங்களுக்கு 4 டேபிள் இல்லை. ஸோ என்ன பண்ணலாம்? நீங்கள் இங்கே 16 வரணும்னா என்ன பண்ணுவோம்? 16 வரணும்னா ஸோ ஜஸ்ட் ஒன்று 400 by 225 எவ்வளோ வருது? 1.77 டைம்ஸ் வருதா நமக்கு? 1.77 டைம்ஸ். இதுவே நீங்கள் 16/9 போட்டு பாருங்க, முடிஞ்சிச்சு, அவ்வளோ தான். கரெக்ட், முடிஞ்சுது. கிளியரா? ஆனால் ஆன்சர் கீழே வந்து அவங்க 16/9 கொடுத்து வச்சிருக்காங்க. எனக்கு தெரியல அது எந்த, அதை வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். பட் அப்படிலாம் போட முடியாது டெக்னிக்கலா. நம்ம எவ்வளோ இதுவே இவ்வளோ பண்ணுறோம். நம்ம 3 மார்க்கு நம்ம எவ்வளோக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்படணும் ஜென்ரலா. ஸோ கிளியரா? எஸ் ஆனோ? எஸ் ஆனோ? திரும்ப அதே பாயிண்ட் தான். போன சம் 7 மார்க். எவ்வளோ பேஜ் ஆச்சு? எனக்கு ஒரு பேஜ் கூட ஆகல. ஆக்சுவலாக டெக்னிக்கலாக பார்த்தோன்னா இட் டுக் மீ 1 பேஜ் தான். இந்த சம் வெறும் 3 மார்க். இட் டுக் மீ நியர்லி 1.5 பேஜ். 3 மார்க்கு 1.5 பேஜ், 7 மார்க்கு ஒரு பேஜ். அப்போ June 23 வந்து எவ்வளோ பாவம் இல்லை அந்த பசங்க. ஆக்சுவலாக கொடூரமாக வச்சு செஞ்சுருக்காங்க. அந்த அட்டம்ப்டில் வந்து எழுதி எஃப்எம் கிளியர் பண்ணவன் வந்து உண்மையாகவே சொல்கிறேன், ரியலி வெரி குட் இன் எஃப்எம். இந்த அட்டம்ப்ட் எழுதி அவன் மார்க் வாங்கினானோ ரியலி தே ஆர் ஸ்ட்ராங் இன் எஃப்எம். 25th டேபிள். இவ்வளோதான் யோசிக்க முடியுமா நம்மளால? இதை கண்டுபிடிச்சதே பெரிய விஷயம். இதில் 25th டேபிள்லாம் போட்டு ஆல்ரெடி நம்ம ஈவினிங் ஆச்சு, மூளை ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு மயங்கி போயிடுச்சு. இல்லை நம்ம 25th டேபிள்லாம் போடுறதுக்கு போகல, இதே போதும். கிளியரா? எஸ் ஆனோ? Have you copied this? Tell me whether this calculation is clear or not. மெயினாக இந்த ஸ்டாக் கால்குலேஷன் இதை நீங்கள் ஒழுங்காக போட்டிங்கனாலே மற்றெல்லாம் போட்டுருவீங்க. ஸோ இட் இஸ் அ 3 மார்க் கொஷின். அன்ஃபார்ச்சுனேட். அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னது? இதுவும் 3 மார்க் கொஸ்டின் தான். அது இதுக்கு மேலே இருக்கும். ஸோ மூவிங் ஆன் டு கொஸ்டின் நம்பர் 4. இல்லை அதுக்கு இதெல்லாம் நமக்கு ரிவிஷன் பண்ணுற மாதிரி நிறைய கான்செப்ட் ரிவைஸ் ஆகும் இப்படி இந்த மாதிரி சம்ஸ் போடுறதுனால. நமக்கு இப்போ பாருங்க, டக்குன்னு நம்ம எதை ரிவைஸ் பண்ணிட்டோம்? ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஒரு ரேஷியோ ரிவைஸ் பண்ணிட்டோம், இன்வென்டரி டர்ன் ரேஷியோ ரிவைஸ் பண்ணிட்டோம். அது இல்லாமல் வி ஆல்சோ ரிவைஸ் என்னது? வி ஆல்சோ ரிவைஸ் கரண்ட் ரேஷியோ, குவிக் ரேஷியோ, இதெல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணிட்டோம் டக்குன்னு. ஸோ திஸ் இஸ் தான் அட்வான்டேஜ் இந்த மாதிரி காம்பரன்ஸ் சம் எடுத்து போடுறதுல. அடுத்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் 4. கொஸ்டின் 4ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க? டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்களா? டெட் பை ஈக்விட்டி எவ்வளோ? லிசன், கொஸ்டின் நம்பர் 4. அகைன் ஐ வில் ரைட் த கிவன். ஃபர்ஸ்ட் கிவன் எழுதிக்கலாம். they have given you debt divided by என்னது? debt divided by equity. எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 2:1. debt by equity வந்து என்னது நமக்கு? debt by equity is 2:1. இது கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? டன். இது கொடுத்துருக்காங்களா? வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க? net profit after tax ratio which is PAT by sales. PAT by sales எவ்வளோ? 16.8%. PAT is இப்படி இருக்கலாமா? PAT is equal to என்னது? PAT by sales எவ்வளோ? PAT divided by sales. PAT by sales எவ்வளோ? 16.8%. அடுத்து வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ. ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்னா ஐ அஸ்யூம் தட் இது எல்லாமே நமக்கு என்னது? ஆப்ரேட்டிங் நான் அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறேன்.
அப்போ இபிஐடி டிவைட் பை சேல்ஸ். ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் என்ன அசியூம் பண்ணிக்கிறீங்க? இபிஐடியும் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டும் ஒன்று அசியூம் பண்ணிக்கிறீங்க. அப்போ இபிஐடி டிவைட் பை என்னது? இபிஐடி டிவைட் பை சேல்ஸ் எவ்வளோ அமௌண்ட் நமக்கு? இது 30% நமக்கு. இது வந்து நமக்கு எவ்வளோனா 30%. அடுத்தது தேவை given you ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ரேஷியோ. அப்போ ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் பை சேல்ஸ் எவ்வளோ? ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் டிவைட் பை சேல்ஸ் வந்து எவ்வளோனா 10%. இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? இந்த சம்மில் வில் ரிவைஸ் எவ்ரி ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோ. எல்லா ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோ ரிவைஸ் பண்ணிடுவோம். இந்த சம்மில் நம்ம ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோ ரிவைஸ் பண்ணிடுவோம், சால்வன்சி ரேஷியோ ரிவைஸ் பண்ணிடுவோம் இந்த சம்லேயே. அப்போ ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் பை சேல் எவ்வளோ? 10%. நெக்ஸ்ட் வாட் தேவ் கிவன் யூ? இன்வென்ட்ரி வெலாசிட்டி. இன்வென்ட்ரி வெலாசிட்டினா 12 டிவைடட் பை இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ. 12 டிவைட் பை என்னது? 12 டிவைட் பை இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ. இதுவே டேஸில் கொடுத்தாங்கன்னா 365 டிவைட் பை இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ. இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு? 1 month கொடுத்துருக்காங்களா? அப்போ தேர்ஃபோர் இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ எவ்வளோ? விச் இஸ் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் ஸ்டாக் எவ்வளோ? 12 times. Can you write like this? நான் ஒன்றும் இல்லை, இந்த இன்வென்ட்ரி இப்போ 1 இங்கே போயிடும், இது மேலே. அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ வந்து 12 கிடைக்குமா? இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஃபார்முலா என்னது? காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி. கிளியரா? போட்டால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 12 times கிடைக்கும். கிளியரா? டன். இது அப்படியே ஒரு ஓரத்தில் வச்சுக்கலாம் நம்ம. நெக்ஸ்ட் வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு? டேக்ஸ் 30%. டேக்ஸ் எவ்வளோ? டேக்ஸ் வந்து 30%. ஐ பிலீவ் நம்மளுக்கு வந்து எது தேவை கிடையாது, இந்த லேண்ட் அண்ட் பில்டிங், பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி, கேபிட்டல் அவைலபிள் இப்போதைக்கு தேவை கிடையாது. தேவைப்பட்டால் பார்த்துக்கலாம் நம்ம. ஸோ இஃப் ரெக்வயர்னா வி கேன் சி தட். இப்போதைக்கு நம்ம தேவையில்லை. அடுத்து என்ன சொல்லிட்டாங்க? இன்வென்ட்ரி கொடுத்துருக்காங்களா? இன்வென்ட்ரி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? இன்வென்ட்ரி இன்க்ளூடிங் ரா மெட்டீரியல், டபிள்யூஐபி, ஸ்டோர்ஸ் அண்ட் ஸ்பேர்ஸ். நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னா எஃப்ஜி இன்வென்ட்ரி வேணும். அவன் மேலே கொடுத்த எல்லாமே என்னது? ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ தான். ஐ அஸ்யூம் தட் ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர். என்ன ஸ்டாக்? ஃபினிஷ் குட். நான் ஃபினிஷ் குட்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். ஃபினிஷ் குட்னா எனக்கு என்ன வேணும்? எனக்கு வந்து எஃப்ஜியோட இன்வென்ட்ரி வேணும். அப்போ இன்வென்ட்ரி எஃப்ஜி இன்வென்ட்ரி எவ்வளோ எனக்கு? எஃப்ஜியோட ஸ்டாக்னு பார்க்கும்போது எவ்வளோ ஒரு டோட்டலாக எவ்வளோ நமக்கு? டோட்டலாக ஸ்டாக் வந்து 140. டோட்டலாக ஸ்டாக் வந்து 140. அந்த 140ல் என்னெல்லாம் இருக்குது நமக்கு? ரா மெட்டீரியல் ஸ்டாக் வந்து ஒரு 15 இருக்கா? மைனஸ் 15,000ங்கிறது ரா மெட்டீரியல் ஸ்டாக்கு. மைனஸ் டபிள்யூஐபி எவ்வளோ? டபிள்யூஐபி வந்து ஒரு 20,000. டபிள்யூஐபி எவ்வளோ? டபிள்யூஐபி வந்து ஒரு 20,000. ஸ்டோர்ஸ் அண்ட் ஸ்பேர்ஸ் எவ்வளோ? 5,000. இதெல்லாம் போக பேலன்ஸ்க்கு தான் நமக்கு என்னது? எஃப்ஜி ஸ்டாக் எவ்வளோ வருது? 1 lakh rupees. 1 lakh தான் நம்மளுக்கு என்னது? rupees 1 lakh தான் நம்மளுடைய எஃப்ஜி ஸ்டாக். விச் இஸ் ஐ அஸ்யூம் இட் அஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக். இதை நம்ம என்ன அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம்? க்ளோசிங் ஸ்டாக்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? டன்னா. இது கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு? ட்ரேட் ரிசீவபிள் கொடுத்துருக்காங்களா? ட்ரேட் ரிசீவபிள் வந்து 220 தேவைப்பட்டா பார்த்துக்கலாம். லைக்வைஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸும் தேவைப்பட்டா பார்த்துக்கலாம். கிரெடிட் சேல்ஸ் ஆர் 2 lakh மோர் தென் த கேஷ் சேல்ஸ். அப்போ கிரெடிட் சேல்ஸ் வந்து எவ்வளோ நமக்கு? கிரெடிட் சேல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கேஷ் சேல்ஸ் ப்ளஸ் எவ்வளோ? கேஷ் சேல்ஸ் ப்ளஸ் 2 lakh. கேஷ் சேல்ஸ் ப்ளஸ் எவ்வளோ? கேஷ் சேல்ஸ் ப்ளஸ் 2 lakhs. கேஷ் சேல்ஸ் ப்ளஸ் rupees 2 lakhs. இதான் நம்மளுக்கு கிரெடிட் சேல்ஸ். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? இதை கொடுத்துருக்காங்க. வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு? calculate interest coverage ratio. என்னன்னா கொஸ்டின் மார்க்கு? interest coverage ratio கொஸ்டின் மார்க்கு. then trade receivable turnover ratio, debtors turnover ratio, debtors turnover ratio கொஸ்டின் மார்க்கு. and then வேற கொஸ்டின் மார்க் உங்களுக்கு? return on investment. ஒவ்வொரு ரேஷியோக்கு ஒவ்வொரு மார்க். ROI கொஸ்டின் மார்க். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம மெயின் ஆன்சர் எழுதுவோம். மெயின் ஆன்சர் நமக்கு என்னது? மெயின் ஆன்சர் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ், டெட்டாஸ் டர்ன் ஓவர், ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். கரெக்டா? ஐ பிலீவ் ஃபார்முலா அட்லீஸ்ட் ஆஃப் மார்க்காக தரணும். கரெக்டாக? ரூல் படி என்ன பண்ணணும்? ஃபார்முலா ஒரு மார்க்னா கூட ஃபார்முலாக்கு ஆஃப் மார்க்காக தரணும்ல. எனக்கு அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ. வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் த இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ? ஏபிஐடி டிவைட் பை இன்ட்ரெஸ்ட். நான் வந்து இந்த கவரேஜ் ரேஷியோக்கு லாஜிக்கும் நான் சொல்லியிருக்கேன். கரெக்டாக சொல்லியிருக்கேன் கிளாஸ்லேயே. அவள் கவரேஜ் ரேஷியோனா என்னது? இன்ட்ரெஸ்ட். இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோனா இன்ட்ரெஸ்ட் எது கவர் பண்ணுது? ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் கவரேஜ் ரேஷியோனா என்னது? ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் எது கவர் பண்ணுது? ஈக்விட்டி டிவிடெண்ட் கவரேஜ் ரேஷியோனா என்னது? ஈக்விட்டி டிவிடெண்ட் எது கவர் பண்ணுது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எது கவர் பண்ணுது? எதில் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண போகிறோம்? இபிஐடிலேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண போகிறோம். அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் கவர்டு பை இபிஐடி. அதான் இபிஐடி பை இன்ட்ரெஸ்ட். அடுத்து நெக்ஸ்ட் வேணும் வரும் உங்களுக்கு? யூ ஹேவ் சம்திங் கால் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ. ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் கவரேஜ் ரேஷியோனா
EAT divided by preference dividend. ஏன் EAT by preference dividend? Because preference dividend is covered by EAT. EAT ல தான் எதை பே பண்ண போறோம்? EAT ல இருந்து தான் we are going to pay the preference dividend. What is the form for equity dividend coverage ratio? EAS divided by equity dividend. ஏன்னா equity dividend எதுல இருந்து பே பண்ண போறோம்? EAS ல இருந்து பே பண்ண போறோம். கிளியரா? எஸ் ஆ நோ? டக்குனு என்ன பண்ணிட்டோம்? 3 கவரேஜ் ரேஷியோ ரிவைஸ் பண்ணிட்டோமா? அப்ப ஃபார்முலா நமக்கு EBIT divided by interest. அதெல்லாம் நமக்கு என்ன வரும்? டெட் கவரேஜ் ரேஷியோன்னு ஒன்று வரும். டெட் கவரேஜ் ரேஷியோனா என்னது? டெட் கவரேஜ் ரேஷியோனா டெட் கவரேஜ்ல என்னது? டெட் கவரேஜ்னா அப்போ என்னோட EBIT வச்சு அப்போ என்னோட டெட்டை வந்து பே பண்ணதுக்கு நான் எத்தனை டைம்ஸ் EBIT earn பண்ணுங்கிறது தான் டெட் கவரேஜ் ரேஷியோ. ஸோ ஜஸ்ட் அந்த ஃபார்ம்லாம் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள். மேபி அதெல்லாம் வச்சு டெஸ்ட் அதெல்லாம் ரொம்ப ரேர்லி டெஸ்டட் ஏரியாங்கிறதுனால மேபி பேப்பர் டெஸ்ட் பண்ண நினச்சாங்க அதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணலாம் நம்மள. ஈவன் இதுவுமே ரேர்லி டெஸ்டட் ஏரியா தான் இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோமே. இப்போ எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் EBIட்டும் தெரியாது, இன்ட்ரெஸ்ட்டும் தெரியாது, அப்படியே இருக்கட்டும். செகண்ட் என்ன கேட்குறாங்க? செகண்ட் வந்து ஆர் ஆஸ்கிங் யூ டு கம்ப்யூட் தி டெட்டாஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோவா? டெட்டாஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஃபார்முலா என்னது? கிரெடிட் சேல்ஸ் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட் ரிசீவபிள். ஆவரேஜ் ரிசீவபிள், ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸ் போடுவோமா? அடுத்து தேர்ட் என்னது? தேர்ட் வந்து வி ஹேவ் நெக்ஸ்ட் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க? ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபார்முலா என்னது? EBIT டிவைட் பை கேபிட்டல் எம்ப்ளாய். காலையில் கூட பார்த்தோம் கரெக்டாக. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணதே இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன், இங்கே தான் ஸ்டார்ட்டே பண்ணேன், முடிக்கிறது இங்கே தான் முடிக்க போகிறேன். அப்போ EBIT டிவைட் பை என்னது? EBIT டிவைட் பை கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இன்டூ 100 போட்டால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடச்சிரும். முடிஞ்சது. இதெல்லாம் போட்டோன்னா சம் ஓவர். இப்போ எனக்கு என்ன தெரியணும்? இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க தான் இங்கே பிரச்சனையே நமக்கு. I'll do நோட்ஸ். இப்போ நம்மளால் என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியுங்கிறத பாருங்கள். இப்போ நம்மகிட்ட என்ன வேல்யூ அவைலபிளாக இருக்குது அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. வாட் வேல்யூ இஸ் அவைலபிள் வித் யூ? FGயோட ஸ்டாக் இருக்கா? இங்கே வந்து என்ன அசியூம் பண்ணிக்கிறேன்னா என்னோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கும் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கும் சேம்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். அதை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் கண்டுபிடிக்கலாம். கரெக்டாக? ஏன்னா FG ஸ்டாக் என்னன்னு தெரியும் எனக்கு. அகைன் as I told you ரேஷியோட ட்ரிக் என்னது? எங்கே அமௌண்ட் அவைலபிள் ஆகும் அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. that sum will be easy for you. எந்த அமௌண்ட் அவைலபிள் ஆக்கிங்க நமக்கு? FG ஸ்டாக் அவைலபிள் ஆக்கா? FG ஸ்டாக் அவைலபிள் ஆக்கலாம். ஸ்டார்ட் வித் என்னது? ஸ்டார்ட் வித் FG ஸ்டாக். அப்போ அதை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம்? காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்போ நோட் நம்பர் 1 என்ன பண்ணுறேன்? நோட் நம்பர் 1ல வந்து I'll do the cost of goods sold. எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம? how we can find out the cost of goods sold? you know the inventory turnover ratio-வா? inventory turnover ratio formula என்னது? inventory turnover ratio formula வந்து cost of goods sold divided by stock. I'll just put stock னே போட்டுக்கிறேன். அப்போ inventory turnover ratio எவ்வளோ டைம்ஸ் நமக்கு தெரியும்? 12 டைம்ஸ் தெரியுமா? 12 டைம்ஸா இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனால் எனக்கு என்ன தெரியும்? ஸ்டாக் தெரியும். ஸ்டாக் எவ்வளோ தெரியும் எனக்கு? 1 lakh தெரியும். அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் எவ்வளோ? 12 lakhs. காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் இஸ் 12 lakh. அப்போ எது கிடச்சிருச்சு நம்மளுக்கு? காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் கிடச்சிருச்சு. இப்போ இந்த காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் வச்சு உங்களால் என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும்னு யோசிங்க. ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டுக்கு வேற இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு என்ன வேணா நம்ம வி கேன் டூ த இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டா? ஏன்னா இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டால் நமக்கு காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் தெரியும். அதை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம்? EBIT, சேல்ஸ், ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படியே வரிசையாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ நோட் 2ல என்ன பண்ண போகிறேன்? நோட் 2ல ஐம் கோயிங் டு டூ அன் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? ஃபர்ஸ்ட் I'll put particulars. இது வந்து அந்த இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல வேற இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட். சேல்ஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் கிராஸ் ப்ராஃபிட். கிராஸ் ப்ராஃபிட் மைனஸ் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் will give you ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட். ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் மைனஸ் நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் will give you நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? EBIT கிடைக்கும். EBIT மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் will give you EBIT. அப்படி வரும் நமக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் another இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிஸ்கிரைப் ஃபார் ரேஷியோ. ரேஷியோ சாப்டருக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இந்த மாதிரி இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். லெவரேஜ்க்குலாம் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுவோம். கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோமா? இங்கே நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம். பர்டிகுலர்ஸ் I'll put one amount column. ஃபர்ஸ்ட் சேல்ஸ். சேல்ஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு போட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? will get a gross profit. இந்த gross profit minus operating expense என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? operating profit or EBIT போட்டுக்கலாமா நம்ம? I am going to assume that there is no non-operating expenses here. ஏன்னா அதையும் கொடுத்தாங்கன்னா இதுவே 3 மார்க் ஓவர். அதுவும் கொடுத்தாங்கன்னா முடிஞ்சது நமக்கு. போட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? நம்மளுக்கு EBIT கிடைக்கும். மைனஸ் என்ன பண்ணுவீங்க? ஆஸ் யூஷுவல் நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட்டு போட்டால் EBT
EBT மைனஸ் டேக்ஸ் போட்டால் EAT. அவ்வளோதான். இப்போதைக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டுக்கோங்க. இப்போ எனக்கு இதில் என்னெல்லாம் தெரியுங்கிறது பாருங்கள். டேக்ஸ் ரேட் எவ்வளோ? டேக்ஸ் ரேட் இஸ் 30%. டேக்ஸ் ரேட் இஸ் எவ்வளோ? 30%. அது அப்படியே கேட்டோம். இப்போ எனக்கு என்ன தெரியும் இந்த இடத்துல? காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் வேல்யூ என்னன்னு தெரியும். காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் எவ்வளோ? 12 lakh. காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் வந்து 12 lakh. இப்போதைக்கு எனக்கு என்ன வேல்யூ தெரியும்? இந்த வேல்யூ தெரியும். இப்போ எல்லாமே வித் ரெஃபரன்ஸ் டு என்ன இருக்குது? எல்லாமே வித் ரெஃபரன்ஸ் டு சேல்ஸ் இருக்கா? அப்போ EBIT பேட் வந்து எவ்வளோ பர்சன்ட் ஆஃப் சேல்ஸ்? 16.8% ஆஃப் சேல்ஸா? பேட் வந்து நமக்கு பேட் வந்து 16.8% ஆஃப் சேல்ஸ். சேல்ஸில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்? 16.8%. போடலாமா? எஸ் ஆர் நோ? பேட் வந்து 16.8% ஆஃப் சேல்ஸ். லைக்வைஸ் வேற என்ன நமக்கு இங்கே தெரியும்? வேற என்ன நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு கேட்டால், பேட் யூஸ் பண்ணியாச்சா? இது யூஸ் பண்ணியாச்சா? EBIT வந்து 30% ஆஃப் சேல்ஸா? EBITங்கிறது என்ன நமக்கு? EBITங்கிறது 30% ஆஃப் தி சேல்ஸ். டன்னா? அடுத்த ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ். லக்கிலி வி நோ என்னது? வி நோ த ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஸ் வெல். ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் எவ்வளோ? 10% ஆஃப் சேல்ஸ். இப்போ எனக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் தெரியுமா? இதை தாண்டி வேறு ஏதாவது சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் தெரியுமா எனக்கு? அவள் தான். வேற எங்கேயும் சேல்ஸ் கொடுக்கல. கரெக்டா? அது விட்டுருங்க, அது நான் அப்புறம் வரேன். இப்போ இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ இதை வச்சு ஹவு கேன் யூ ப்ரொசீட் வித் த ப்ராப்ளம்னா, லிசன் டு மீ. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? கிராஸ் ப்ராஃபிட்லேருந்து ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் மைனஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? EBIT கிடைக்குமா? எனக்கு என்ன தெரியும்? EBIT 30% ஆஃப் சேல்ஸ்ன்னு தெரியுமா? EBIT எனக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிடுவீங்க? ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டுருவீங்க. ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டுட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டுருவீங்க. ஸ்டெப் நம்பர் 1 என்னது? யூ டூ த ஸ்டேட்மெண்ட். ஸ்டெப் நம்பர் 2 என்னது? யூ வில் ரைட் ஆன் த காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் ஆஸ் யூ ஆல்ரெடி ஃபவுண்ட் அவுட். ஸ்டெப் நம்பர் 3 என்னது? 10% ஆஃப் சேல்ஸ், 30% ஆஃப் சேல்ஸ், 16.8% ஆஃப் சேல்ஸ். இது நமக்கு தெரியும். அடுத்து ஸ்டெப் நம்பர் 6. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க? நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, இப்போ எனக்கு EBIT என்னன்னு தெரியுமா? EBIT 30% ஆஃப் சேல்ஸா? ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து 10% ஆஃப் சேல்ஸா? சம்திங் மைனஸ் 10% ஆஃப் சேல்ஸ் வில் கிவ் யூ 30% ஆஃப் சேல்ஸ். அப்போ இது எவ்வளோ பர்சன்ட் ஆஃப் சேல்ஸாக இருக்கும்? 40% ஆஃப் சேல்ஸாக இருக்கும். எப்படி இந்த 40% சேல்ஸுங்கிறத கண்டுபிடிச்சோம்? ஸோ எப்படி இந்த 40% சேல்ஸுங்கிறத கண்டுபிடிச்சோன்னா, எனக்கு EBIT என்ன தெரியும்? EBIT 30% ஆஃப் சேல்ஸ்ன்னு தெரியும். ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் 10% தெரியும். சம்திங் மைனஸ் 10 வில் கிவ் யூ 30. அப்படின்னா அது மேலே என்ன வரும்? 40% ஆஃப் சேல்ஸ். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எப்படிலாம் யோசிக்க வேண்டியதா இருக்குல்ல? ஆனால் ஆன்சர் இது பார்த்தோன்னா ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்தா கூட போகலாம். ஸ்டெப்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன், வெறும் ஃபைனல் ஆன்சர் மட்டும் இருக்குது அதில். அதையும் வர வைக்கிறது வந்து எவ்வளோ பெரிய விஷயம். எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்ததில்லை. ஃபஸ்ட் டைம் நான் ட்ரை பண்ணும்போது ஆன்சர் எனக்கு வரல. செகண்ட் டைம் போகும்போது எனக்கு வந்து ஆன்சர் ஆக்சுவலி. அப்போ எக்ஸாம் எழுந்தவங்க நிலமைலாம் எனக்கு தெரியல என்னன்னு. இத்தனை வருஷம் எஃப்எம் எடுக்கிற எனக்கே இந்த நிலைமைனா. எனிவே, அப்போ கிராஸ் ப்ராஃபிட் 40% ஆஃப் சேல்ஸா? சேல்ஸ் என்ன எடுத்துக்கலாம் நீங்கள்? சேல்ஸ் வந்து நீங்கள் 100% வச்சுக்கலாமா? லெட் த சேல்ஸ் பி 100%. அப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் எவ்வளோ? 60% ஆஃப் சேல்ஸ். இது வந்து ஸ்டெப் நம்பர் 4, 3, 5, 6. அடுத்து ஸ்டெப் நம்பர் 7. ஸ்டெப் நம்பர் 7 இது 100 எடுத்துப்போம். ஸ்டெப் நம்பர் 8 என்னது? 60% ஆஃப் சேல்ஸ். 60% ஆஃப் சேல்ஸ் வேல்யூ உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? 12 lakh தெரியும். அப்படின்னா 100% சேல்ஸ் வேல்யூ உங்களுக்கு என்ன? 20 lakhs. ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ தெரியும்? 20 lakh தெரியும். அவ்வளோதான். இது கண்டுபிடிச்சாச்சா? இதுக்கப்புறம் ஈஸி. 20 minus 12 எவ்வளோ? 8 lakh. சேல்ஸ் கிடச்சிருச்சா? அப்போ 20 lakhல 10% போட்டால் 2 lakhs. இதில் வந்து போட்டால் இதில் 30% போட்டால் எவ்வளோ வரும் நமக்கு? 6 lakh. EBIT வந்து எவ்வளோ? EBIT 6 lakh. இன்ட்ரெஸ்ட்டு தெரியாது, விட்டுருங்க. அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டை. யூ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட். ஆனால் பேட் தெரியும். பேட் எவ்வளோ தெரியும்? 16.8% ஆஃப் சேல்ஸா? அப்படின்னா 20 lakhs இன்ட்டு 16.8% போட்டால் 3,36,000. இது வந்து என்னது? ஆஃப்டர் டாக்ஸா? டாக்ஸ் எதில் போடுவோம்? EBTயில் போடுவோமா? அப்போ EBT இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது? 3,36,000 இன்ட்டு 100 டிவைட் பை 70. ஏன் 100 பை 70? ஏன்னா 100ல் 30 டாக்ஸ் போச்சு, போக 70 எனக்கு எவ்வளோ வருது? 336 வருது. அப்போ 100 எவ்வளோ? 4,80,000. இதெல்லாம் போக எனக்கு வர இன்ட்ரெஸ்ட் என்னது? இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் மை பேலன்சிங் ஃபிகர். இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? அப்புறம் என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம்? இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்க தான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம். இதுவே கிளியரா?
சரி இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் எனக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்? இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ போட்டுருலாம். EBIT தெரியும், இன்ட்ரெஸ்ட் அதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம், இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் போட்டுடலாம். ஸோ இதுவே கிளியரா? எஸ்ஸா நோ? இதுவே காப்பிடா? ஸோ இதுவரை காப்பிடா? டன். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது? நவ் வி நோ த EBIT, வி நோ த இன்ட்ரெஸ்ட். அழகாக என்ன பண்ணிடலாம், இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் போட்டுடலாமா? EBIT எவ்வளோ? 6 lakhs. இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? லக்கி ஃபாரஸ் போட்டாச்சா? 1 மார்க். 5 times போட்டோமா? 1 மார்க். கிளியரா? எஸ்ஸா நோ? ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் வி ஹவ் டன். இதுவரை கிளியரா? எஸ்ஸா நோ? எஸ்ஸா நோ? அப்போ என்ன பண்ணிட்டோம், EBIT அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஹாஸ் பீன் ஃபவுண்ட் அவுட்டா? அப்போ திஸ் இஸ் வாட் வி ஹவ் டன். அப்போ திரும்ப நான் சொல்கிறேன், நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த இடத்துல காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் வேல்யூ என்னன்னு எனக்கு தெரியும். மற்றபடி எது எவ்வளோ பர்சன்ட்ங்கிறது எனக்கு தெரியும். அதை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம், சேல்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம். எப்படி சேல்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம்? வி ஹவ் ஃபவுண்ட் அவுட் கிராஸ் ப்ராஃபிட் பர்சன்ட். கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ எவ்வளோ? 40%. எங்கேருந்து 40 வந்தது? எங்கேருந்து 40 வந்ததுன்னா EBIT 30% தெரியும், ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் 10% தெரியும். அப்போ கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ எவ்வளோ? 40%. 40% ஆஃப் சேல்ஸா? அப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் எவ்வளோ? 60% ஆஃப் சேல்ஸ். 60% ஆஃப் சேல்ஸ் வேல்யூ என்னன்னு தெரியும். அதை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம், சேல்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஒன்ஸ் சேல்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா மற்றதெல்லாம் என்ன பண்ணிடலாம், டேட்டா கண்டுபிடிச்சு ரிவர்ஸ் பண்ணி போட்டுடலாம். கிளியரா? எஸ்ஸா நோ? எஸ்ஸா நோ? டன். அப்போ என்ன பண்ணிட்டோம், இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டோம். இதே சமயம் 7 மார்க் கேட்க ரொம்ப நேரம் ஆகாது. 7 மார்க் கேட்கலாம் தாராளமாக இந்த சம்லாம். 7 மார்க் இது ஃபைன் தான். அப்போ இது ஓவரா. அடுத்து நெக்ஸ்ட் டெட்டாஸ் டர்னோவர் ரேஷியோ. ஐ டோன்ட் நோ கிரெடிட் சேல்ஸ். ஆனால் எனக்கு என்ன தெரியும், டோட்டல் சேல்ஸ் தெரியும். கரெக்டா? ஐ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த கிரெடிட் சேல்ஸ் பை திஸ். அப்போ நோட் நம்பர் 3. நோட் நம்பர் 3 என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? ஸோ கிரெடிட்ஸ் நோட் நம்பர் 3 வந்து ஐம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் கிரெடிட் சேல்ஸ். ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் கிரெடிட் சேல்ஸ்? டோட்டல் சேல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது? டோட்டல் சேல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கேஷ் சேல்ஸ் பிளஸ் என்னது? கேஷ் சேல்ஸ் பிளஸ் கிரெடிட் சேல்ஸ். கேஷ் சேல்ஸ் பிளஸ் கிரெடிட் சேல்ஸ். இப்போ எனக்கு என்ன தெரியும் இங்க? கிரெடிட் சேல்ஸ் தெரியுமா? டோட்டல் சேல்ஸ் தெரியும். டோட்டல் சேல்ஸ் எவ்வளோ தெரியும்? 20 lakh தெரியுமா? ஈக்குவல் டு கிரெடிட் சேல்ஸ் எவ்வளோ டைம்ஸா? ஐ மீன் கிரெடிட் சேல்ஸ் வந்து கேஷ் சேல்ஸ் பிளஸ் 2 lakh கொடுக்கலாமா? கிரெடிட் சேல்ஸ் போல நீங்கள் என்ன எழுதிக்கலாம், கேஷ் சேல்ஸ் பிளஸ் 2 lakh எழுதிக்கலாமா? அப்போ இன்ஸ்ட் ஆஃப் கிரெடிட் சேல்ஸ் யூ கேன் ரைட் லைக். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஷ் சேல்ஸ் அப்படியே இருக்கணும், டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம். கேஷ் சேல்ஸ் அப்படியே இருக்கணும், டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம். கிரெடிட் சேல்ஸ்க்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன எழுதிக்கலாம், கிரெடிட் சேல்ஸ்க்கு பதிலாக கேஷ் சேல்ஸ் பிளஸ் 2 lakh எழுதிக்கலாமா? ஸோ கேஷ் சேல்ஸ் பிளஸ் 2 lakh. அப்புறம் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 20 lakhs is equal to 2 times of cash sales. 2 times of cash sales plus 2 lakh. அப்போ கேஷ் சேல்ஸ் எவ்வளோ? 9 lakh. பரவாயில்ல, இப்போ தெளிவாக்கிங்க. 11 மணி நேரம் போட்டு வச்சும் பரவாயில்ல, தெளிவாக்கிங்க. குட். இப்படி தான் இருக்கணும் ஆக்சுவலி. நான் ஃபைனல் நமக்கு ரொம்ப தேவைப்படுது. ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன இருக்கு? கேஷ் சேல்ஸ் எவ்வளோ? 9 lakh. எங்கே 9 lakh வந்தது? 2 lakh அங்கே போச்சுன்னா 11 lakh ஆகிடும். சரி 11 lakh 18 lakh ஆகிடும். 18/2 போட்டால் 9 lakh. கிளியரா? டன். அடுத்து இப்போ கேஷ் சேல்ஸ் கிடச்சிச்சா? நவ் வி நோ தட் கிரெடிட் சேல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது? கிரெடிட் சேல்ஸ் ஈக்குவல் டு கேஷ் சேல்ஸ் பிளஸ் 2 lakh இஸ் ஈக்குவல் டு கேஷ் சேல்ஸ் எவ்வளோ? 9 lakh. 9 lakhs plus 2 lakhs. அப்போ எவ்வளோ வந்துச்சு நமக்கு? rupees 11 lakhs. அப்போ we have got what? We have got the credit sales. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? கிடச்சிருச்சா? நோ. இந்த கிரெடிட் சேல்ஸுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? மேலே போடுவோமா? 11 lakh. கிரெடிட் சேல்ஸ் எவ்வளோ? 11 lakh டிவைட் பை ஆவரேஜ் ரிசீவபிள். ஆவரேஜ் ரிசீவபிள் நீங்கள் டேட்டாவை போடலாம். அவனே கொடுத்துருக்கான் இல்லையா கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்கான் அவனே? 2,20,000 கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரொவிஷன் வந்து 20,000 கொடுத்துருக்காங்களா? இல்லை ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, 2,20,000 எடுத்துக்கோங்க போதும். ப்ரொவிஷன் மைனஸ் பண்ண வேணாம். ஏன்னா ப்ரொவிஷன் நமக்கு ரியலாக வரல. ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தா டெட்டாஸ் வேல்யூ என்னது? 220 தான் டெட்டாஸ் வேல்யூ. ஆக்சுவலாக ஒரிஜினல் டெட்டாஸ் வேல்யூ என்னது? 220 தான். அப்போ எவ்வளோ டைம்ஸ் நமக்கு வருது? 0.5
அகைன் 5 டைம்ஸ் 220 அப்படி இருக்கும். டோன்ட் ரெடியூஸ் த ப்ரொவிஷன்லாம் மைனஸ் பண்ண வேணாம். ஏன் பண்ண வேண்டாம்னா ஜெனரலாக ப்ரொவிஷன் நீங்கள் ப்ரொவிஷனுக்கு நம்மளா கிரியேட் பண்ணுறது, அதனால் நம்மளோட ஃபைனான்ஷியல் பொசிஷன் அஃபெக்ட் ஆகாது. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வில் டேக் அ கிராஸ் ரிசீவபிள். கிளியரா? டன். இது எடுத்தாச்சா? அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஆர்ஓஐ. ஆர்ஓஐ போடுறதுக்கு எனக்கு என்ன வேணும், இபிஐடி வேணும், கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு வேணும். இபிஐடி நமக்கு தெரியுமா? தெரியும். எவ்வளோ இபிஐடி? நவ் கம்மிங் டு த கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் பார்ட். நமக்கு கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் தெரியாது. எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ. டெட் பிளஸ் ஈக்விட்டி அண்ட் ஆல்சோ யூ நோ டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ. அப்போ ஃபோர்த் வந்து என்ன பண்ணுறேன், ஃபோர்த் நோட் வந்து ஐ வில் டூ கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு. கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு போடும்போது ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன், ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் ஃபைண்ட் அவுட் த வேல்யூ ஆஃப் டெட்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறேன். ஹவு ஐ எம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் த டெட்டோட வேல்யூ? டெட் வந்து எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு டெட்டு? 10% இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கொடுத்துருக்காங்களா? 10% டெட் தானே அது. அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எவ்வளோ பே பண்ண போறோம்னா, இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து we are going to pay 10% ஆன் டெட்டா. அப்போ டெட் அமௌண்ட்ல என்ன பண்ண போறீங்க, 10% வந்து நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் கட்ட போறீங்களா? எஸ் ஆர் நோ? டு யூ நோ த இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்? கண்டுபிடிச்சோமா? 1,20,000 ஈக்குவல் டு 10% ஆன் டெட். அப்போ டெட் எவ்வளோ? therefore debt is equal to 12 lakh. முடிஞ்சுதா? டெட் கிடச்சிருச்சா? இப்போ எனக்கு வேற என்ன தெரியும், டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ தெரியுமா? ஸோ நவ் வி ஹவ் காட் த டெட். அடுத்து நமக்கு என்ன தெரியும், டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ தெரியும். வி நோ த டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ. அப்போ நோட் நம்பர் 5 என்னது? நோட் நம்பர் 5 வந்து ஐம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஈக்விட்டி. ஹவ் ஐ எம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் த ஈக்விட்டி? they have given you that debt divided by என்னது, debt divided by equity is equal to எவ்வளோ டைம்ஸ்? 2:1. 2. இப்போ எனக்கு என்ன தெரியும், 12 lakh is equal to 12 lakh divided by equity is equal to 2. அப்போ ஈக்விட்டி எவ்வளோ நமக்கு? 6 lakh. அப்போ ஈக்விட்டி வந்து நம்மளுக்கு 6 lakh. அவ்வளோதான், டெட்டு கிடச்சிருச்சு, ஈக்விட்டி கிடச்சிருச்சா? நவ் யூ நோ த டெட் அண்ட் ஈக்விட்டியா? அப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், டெட்டும் ஈக்விட்டியும் போட்டால் உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிடும், யூ வில் கெட் த கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட். ஆனால் இதில் சின்ன ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஒன்று பண்ணணும். அப்போ கேபிட்டல், அடுத்த நோட் நம்பர் 6 என்னது? நோட் நம்பர் 6 வந்து we are going to find out the capital employed. How we are going to find out the capital employed? எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா you can take debt plus equity தான் நம்மளோட capital employed. ஆனால் இதில் பிரச்சனை இருக்கு. என்ன பிரச்சனை இருக்கு? இது வந்து நம்ம ரைஸ் பண்ண ஃபண்ட் கிடையாது, சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபண்ட். இது ஃபுல்லாகவே நம்ம எதுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கோம், இதை ஃபுல்லாகவே நம்மளோட பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷனுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கோமான்னு கேட்டால் கிடையாது. இதில் எதை மைனஸ் பண்ணணும்னா கேபிட்டல் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸை மைனஸ் பண்ணணும். யூ சம்திங் கால் என்னது, கேபிட்டல் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ். கேபிட்டல் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் என்னது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பில்டிங் அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். பில்டிங் இன்னும் முடியல. பில்டிங் வந்து நம்ம டேட்டா பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கேரி பண்ண முடியாது. ஸோ டேட்டா நீங்கள் பில்டிங் எடுத்து கேரி பண்ண முடியாது. கேபிட்டல் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த அமௌண்ட்டை கேரி பண்ணுவோம். கிளியரா? அப்போ கேபிட்டல் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ்ங்கிறது உங்களுடைய ஆப்ரேஷன் அப்ளிகேஷன் கிடையாது. ஆப்ரேஷன் அப்ளிகேஷன் கிடையாதுங்கிறதுனால we have to eliminate the capital work in progress. அப்போ டெட் எவ்வளோ? 12 lakh. ஈக்விட்டி எவ்வளோ? 6 lakh. அதில் கேபிட்டல் WIP எவ்வளோ? கேபிட்டல் WIP வந்து 3 lakhs. கேபிட்டல் WIP எவ்வளோ? 3 lakhs கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்லேயே. அப்போ எவ்வளோ வருது? 15 lakh. இதான் நம்மளுக்கு என்னது, கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டா? இதை தூக்கி எங்கே போடுவோம், மேலே போடுவோம். எவ்வளோ நமக்கு? 15 lakh இன்டூ 100 போட்டால் அவ்வளோதான். இந்த 3க்கு 3 மார்க். அவர் டெல் மீ திஸ் இஸ் கிளியர் ஆர் நாட்? எஸ் ஆர் நோ? அவ்வளோதான். நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், இப்போதைக்கு இதெல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணிட்டோங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ கொஸ்டின் 2 விட்டுருங்க. 2 வந்து டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ், எஃப்எம் தியரி. நான் கண்டுக்க போகிறதில்ல, இக்னோர் தட். கொஸ்டின் 3A என்னது? 3A வந்து ரேஷியோவா? ரேஷியோ நம்ம கொடூரமான சம்ஸே போட்டோம். ஸோ ரேஷியோ ஒரு 7 மார்க் நம்மளால் அட்டன் பண்ண முடியுமா? ஓரளவுக்கு அட்டன் பண்ண முடியுமா நம்மளால? நம்ம கரெக்டாக போடுறோங்கிறது செகண்டரி. அட்டன் பண்ண முடியும் இல்லையா? எஸ். அடுத்து ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு தெரியாது, விட்டுருங்க. ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இப்போ ரிவிஷன் பண்ணலை, மேபி தெரிஞ்ச பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு. நல்லது. ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ண முடியல நம்மளால, விட்டுருங்க. அடுத்து கொஸ்டின் 4 வரும். 4A வந்து என்னது? கம்பேரிட்டிவ் காமன் சைஸ் ட்ரெண்ட். காமன் சைஸு ட்ரெண்ட் எவ்வளோ மார்க் இது? இது வந்து ஒரு 7 மார்க்கா? அடுத்து நெக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல். காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் எவ்வளோ? 7 மார்க்கா? இது வந்து என்னது? இது 4A, இது 4B. லைக்வைஸ் 5 என்னது? 5 வந்து கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்கா? கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் இதுக்கெல்லாம் எதுக்கு டைம் நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணேன்?
கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்னா ஐ ஸ்பெண்ட் அ லாட் ஆஃப் டைம். 14 மார்க் சும்மா இல்லை. 6 வந்து என்னது, 6A வந்து என்னது, 6A வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் கொஸ்டின். அதில் ஒரு 7 மார்க் நம்ம ஓரளவுக்கு கவர் பண்ணியிருக்கோம். பட் ஸ்டில் கம்ப்ளீட்டாக பண்ணலை, பட் ஓரளவுக்கு பண்ணிட்டோம் நம்ம. 6B வந்து என்னது, ரிசீவபிள். இதெல்லாம் இது நம்ம தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்க. 6B தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதுவும் பண்ணல. அடுத்து 7A என்னது, கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் டிவிடெண்ட். இது ஒரு 7 மார்க் முடிஞ்சுதா. அடுத்து 7B என்னது, லெவரேஜ் இபிஐ டிபிஎஸ். லெவரேஜ் அண்ட் இபிஐ டிபிஎஸ். இது எவ்வளோ மார்க்கு, 7 மார்க்கா. உங்களுக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ வருது, 7, 14, 21. வி ஹவ் ரிவைஸ்டு 56 மார்க்ஸ். எவ்வளோ ரிவைஸ் பண்ணியாச்சு, 56 மார்க் ரிவைஸ் பண்ணியாச்சு. இதுலேருந்து எம்சிக்யூவில் ஒரு 10 மார்க் வராது. எம்சிக்யூவில் மினிமம் நான் மொத்தம் 30 மார்க் எம்சிக்யூவில் இருக்குது. இதுலேருந்து ஒரு 10 மார்க் கூட வராது. இதில் 10 மார்க் வந்ததுன்னா அப்படி இப்படி நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், அப்படி இப்படி ரிவைஸ்ட் அரௌண்ட் 70%. 70% ஆஃப் த எஃப்எம் ரிவைஸ் பண்ணிட்டோம். கிளியரா? எஸ் ஆனோ. ஸோ இதோட என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம.